venturing into starting the chain of Gokulam hotels to promote tourism was developed. From the simple want to have a guest house to provide proper hospitality for his customers to rest in. Now, Gokulam hotels have already marked a monumental presence in tourism promotion map. The bitter memory of going to school and college, carrying the books and umbrella, walking for miles led to the thought that such an experience should not befall the new generation and that good access to education should not be lost to anyone. This led to Sri Gokulam entering the educational field in a big way. Gokulam schools and colleges have already registered a notable presence in the field of education. It goes with the philosophy of Sri Gokulam Gopalan that success is something that should percolate into the society. Thus was born the idea that a merciful mind builds a merciful community. That was what prompted Sri Gokulam to enter the field of medicine. Today, Sri Gokulam Medical College and Research Foundation is a 700-bedded multi-speciality hospital situated in Venjaranmud, Trivandrum. Gokulam Medical College is taking care of at least 150 orphaned old people by providing them with geriatric care in their hours of need free of cost. This shows that a philanthropic man cannot stay away from aspects of medical care without an element of social commitment. Sri Gokulam Movies made its entry at a time when Malayalam cinema was going through many crises. The beginning was made in a big way by producing and distributing a film on Parasi Raja. Since then, Sri Gokulam Movies have produced many remarkable films in India. Sri Gokulam Gopalan's eminent position as a visionary businessman does not end with that. The company has diversified into many other areas. The seasons change inevitably. Rain falls to the earth from the sky. It flows without hindrance. The need of nature is not stagnation, but eternal flow. The flow should continue at each stage of life. Sri Gokulam Group continues this flow with more and more projects and dreams to be offered to the people. The group is set to break new grounds and find new paths. May the dreams flow unabated.
They say life is a long journey with an unknown destination, like all journeys, accompanied by the dreams, goals, and apprehensions of the traveler. Moments when he is alone with his restless heart, ready to embark upon a journey of his own. A unique one, unlike others. Such men slash open a road of their own and conquer the world. Here is a man who thus began his unprecedented journey. He had humble needs, a humble dream. Like everyone, he too yearned for a job to keep his hearth alive. But he was irrepressible. He rose up to stand above the common. That young man, now well known as Sri Gokulam Gopalan, an entrepreneur par excellence, a visionary business leader, a business tycoon who, through his hard work, selfless service, and vision, created a super uno business empire, the Gokulam Group of Companies. The story of Sri Gokulam Gopalan teaches us how rich the dividends could be if we are able to combine an inner drive with great determination, self-confidence, and positive thinking. Despite his fantastic successes, his mind always whispers to him to remain humble. That is how he is able to maintain a most simple lifestyle and a pleasant demeanor, even when immersed in all the inner conflicts that is part of his work sphere. Venturing into starting the chain of Gokulam hotels to promote tourism was developed. From the simple want to have a guest house to provide proper hospitality for his customers to rest in. Now, Gokulam hotels have already marked a monumental presence in tourism promotion map. The bitter memory of going to school and college, carrying the books and umbrella, walking for miles led to the thought that such an experience should not befall the new generation and that good access to education should not be lost to anyone. This led to Sri Gokulam entering the educational field in a big way. Gokulam schools and colleges have already registered a notable presence in the field of education. It goes with the philosophy of Sri Gokulam Gopalan that success is something that should percolate into the society. Thus was born the idea that a merciful mind builds a merciful community. That was what prompted Sri Gokulam to enter the field of medicine. Today, Sri Gokulam Medical College and Research Foundation is a 700-bedded multi-speciality hospital situated in Venjaranmud, Trivandrum. Gokulam Medical College is taking care of at least 150 orphaned old people by providing them with geriatric care in their hours of need,
free of cost. This shows that a philanthropic man cannot stay away from aspects of medical care without an element of social commitment. Sri Gokulam movies made its entry at a time when Malayalam. Check. Ladies and gentlemen, a very good morning. Our Honorable Mayor of Kozhikode, Dr. Beena Philip, has arrived, so requesting everyone to kindly take your seats, settle down. We will be commencing the inaugural ceremony of the Gokulam Business Conclave in a few moments from now. Requesting everyone who is outside the venue, kindly requesting everyone to come inside. Our Honorable Mayor, who will be inaugurating the Gokulam Business Conclave, has arrived, requesting everyone to kindly take your seats, settle down. We will be beginning our inaugural ceremony soon. There are seats in the front that are lying vacant, so this doesn't have to be like your college days, going to the back bench and sitting there. You can come to the front, take your seats in the front, have the VIP view of the entire inaugural ceremony and the business conclave as well. So I can see a lot of vacant seats in the front. You can kindly occupy these seats. ഇനിയും ഫ്രണ്ടിൽ സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, വേണമെങ്കിൽ പുറകിലുള്ളവർക്ക് മുന്നോട്ട് വരാം. I can see a lot of white spaces in the front still. There are still a lot of vacant seats in the front. Backbenchers can, take a shift and come over here. I can see Rajiv sir, Janish Lal and all in the back. Why don't you come and have a seat over here?
across those knowledge sessions. Now we are going to have the inaugural ceremony of the Gokulam Business Conclave. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഗോകുലം ബിസിനസ് കോൺക്ലേവിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയത്തിനുള്ളിൽ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് കയറാം, ഉള്ളിലിരിക്കാം. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുകയാണ്. We are going to begin Sukruthapadam, Gokulam Business Conclave.
So let us begin. Good morning, ladies and gentlemen. I am Anita, your Master of Ceremony for this program. And on behalf of the All India Malayali Association, AIMA, I extend a very warm and hearty welcome to each and every person gathered over here today. Welcome to the first edition of the Gokulam Business Conclave. Let us start our program with a nice round of applause. Nallur kayyadidu kodittu venam namukku Sukruthapadam Gokulam Business Conclave ആരംഭിക്കാൻ. Karanam, it's a very auspicious day for all of us over here. We are gathered over here to celebrate 56 years, 56 years of Sri Gokulam Gopalan's visionary leadership and excellence in the business world. It has been 5 decades that Sri Gokulam Gopalan has ventured into the business field. He has been in multiple industry sectors, from finance to education, from hospitality to healthcare, from cinema to sports. He has touched so many industry sectors and beyond. And we all know about the humble beginnings, the beautiful journey of the Gokulam group of companies. The journey begins 56 years back that we're celebrating now, in 1968, when they started with a small chit and funds company. 1968 ഒരു ചെറിയ ചിറ്റ് കമ്പനിയായിട്ട് തുടങ്ങി, വെറും 10 പേര് ഒരാളുടെ അടുത്ത് 100 രൂപ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ടുഡേ ഗോകുലം ചിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് കമ്പനി ഇസ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഓർ വൺ ഓഫ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ചിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് കമ്പനീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ വിത്ത് എ ടേൺ ഓവർ ഓഫ് മോർ ദൻ 7,000 crores. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന വെറും ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ ഒരു ഡിവിഷൻ മാത്രമാണ്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് വൺ ഡിവിഷൻ ദാറ്റ് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. ബട്ട് our honorable star of the moment, Sri Gokulam Gopalan, is not only focused on business, he's also focused on social welfare, he's also focused on human care. He believes in giving back to society, and that is why we are gathered over here today to celebrate the legacy that he has made, not only in his business journey but also by giving back to community. And today we have industry leaders, subject matter experts, innovators and pioneers in their fields from various industry sectors. Mostly Gokulam group of companies ulla industry sectors nulla leaders neയാണ് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്നത്തെ ബിസിനസ് കോൺക്ലേവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല വിഷയങ്ങളിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പാനൽ ഡിസ്കഷൻസും കീനോട്ട് സെഷൻസും നടത്താൻ പോവുകയാണ്. So without much ado, shall we begin our inaugural ceremony? Yes? Okay, so I have the honor of inviting the following dignitaries on stage for the inaugural ceremony. I request the Kerala chapter president of AIMA, architect A.K. Prashant, and the organizing committee chairman, Sri P.V. Chandran, to accompany our honorable mayor of Calicut, Dr. Beena Philip, onto the dais. Requesting architect Prashant and Sri P.V. Chandran to accompany our honorable mayor of Calicut, Dr. Beena Philip, on stage. Nallur kayyadiyodu kodite bahumanapetta mayor vediyilekku swagatham cheyyam. Next, I request the Honorable MLA of Calicut South, Sri Ahmed Devar Kovil, to also join us on stage. Let us welcome the Honorable MLA with a big round of applause. അടുത്തതായി വേദിയിലേക്ക് വിളിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറെയാണ്. മറ്റാരുമല്ല, the chairman of Gokulam Group of Companies, Sri Gokulam Gopalan. നല്ലൊരു കയ്യടിയോട് കൂടിയിട്ട് ഗോപാലേട്ടനെ നമ്മളെല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ ഗോപാലേട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കുക. ഗോപാലേട്ടനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Also requesting Engineer Anandamani, the Chief Coordinator of Gokulam Business Conclave, to join us on stage. Also requesting Ms. Sherga Sandeep, the Coordinator of Gokulam Business Conclave, to join us on stage. Also requesting Architect Prashant and Sri P.V. Chandran to take your place on the dais. Yes, welcome to Architect Prashant and Ms. Sherga Sandeep as well. അപ്പോൾ ഡയസിൽ എല്ലാ ഡിഗ്നിറ്ററീസും ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു. Now let us begin our inaugural ceremony with an invocation. Let us seek the blessings of God Almighty. We have Kumari Shivani who is going to recite a prayer for us. അപ്പോൾ കുമാരി ശിവാനിയാണ് നമുക്ക്
ഒരു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. Requesting everyone to kindly rise for the prayers. ആദിമധ്യാന്തമാം ചൈതന്യമേ, ആർദ്രമായി നീ എന്നിൽ നിറയേണമേ. ആദ്യാക്ഷരത്തിൻ്റെ മാധുര്യമായി ഓരോ ദിനങ്ങളും വിടരേണമേ. ശാന്തമാം നദിയായി തൊഴുകേണമേ. ആദിമധ്യാന്തമാം ചൈതന്യമേ, ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങളാകും ഫലങ്ങളിൽ ജീവിത വൃക്ഷത്തിൻ തളിരാകണേ. ഭാവിതൻ പാതയിൽ ഈ ഗുരുവചനങ്ങൾ സാന്ത്വന തണലായി തീരേണമേ. ശാന്തിതൻ തിന്നലായി വീശേണമേ. ആദിമധ്യാന്തമാം ചൈതന്യമേ. മനോഹരമായി പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി ശിവാനിക്കുട്ടി ഐശ്വര്യമായി നമ്മുടെ ഗോകുലം ബിസിനസ് കോൺക്ലേവിന് ഒരു തുടക്കമിട്ടു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് കുമാരി ശിവാനി. The first personality that I would like to invite to deliver the welcome address and the opening remarks is a charter member of TAI Kerala, a life member of Kerala Management Association. At present, he is the president of the Calicut Management Association. For the past many days or months, I would say, he has been having sleepless nights, working behind organizing the Gokulam Business Conclave and Sukruthapadam. The chief coordinator of the business conclave. Let us put our hands together and welcome engineer Anandamani K to deliver the welcome address and opening remarks. Chairman of this meeting, Sri P.V. Chandran, Chief Guest of the Day, Honorable Mayor Dr. Beena Philip, former Minister Ahmad Devakovil, most respected Sri Gokulam Gopalan, Chairman of All India Malayali Association, Kerala Chapter Architect Prashant, Ms. Sherga, the coordinator of this conclave, registered delegates, invited guests, valuable participants, and all others. I hope I have covered everybody. Standing before you all on this fine morning, it's a privilege to deliver this address before a packed and an overflowing audience while we are celebrating 56 successful years in business of a visionary leader. The tale of an ordinary man, Sri Gokulam Gopalan, fondly called by all of us as Gopalatan among us. His journey was aired a short while ago in the video wall. He rose from scratch, empty-handed, to become a legend through sheer hard work, honesty, and undying spirit, who embraced high ethical standards in all personal and professional lives. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടാകാം. Everyone has a friend at each stages of life. But only lucky ones has the same friends in all stages of life. That is Gokulam Gopalan. To have a friend in all stages of life throughout is a luck. Many of us in this hall might have spent some wonderful moments with him. Each of our interactions with him has only enhanced our respect for him, for the nobility of his character and the fine human values he embodies. He taught us to be humble, and he also taught us that being humble costs nothing. Finally, he turned out to be a humble, visionary businessman, highly respected, and a philanthropist
who always strove for the society's greater good. സത്യസന്ധതയും ആത്മാർത്ഥതയും കർമ്മകുശലതയും സ്ഥിരോത്സാഹവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും കൈമുതലായുള്ള മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമ. എ ട്രൂ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് എൻ ഐഡിയൽ പേഴ്സണാലിറ്റി നീഡഡ് ഫോർ ടുഡേയ്സ് സൊസൈറ്റി. എപ്പോഴും ചിരിതൂകുന്ന ആ മുഖത്തിന് പിന്നിൽ സ്നേഹവും നന്മയും ലാളിത്യവും ചങ്കൂറ്റവും മാത്രമാണെന്ന് ഗോപാലേട്ട അങ്ങ് ഞങ്ങളറിയാതെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ട് അങ്ങ് പറയിപ്പിച്ചു. വിനയവും സാധാരണക്കാരോടുള്ള അസാധാരണ അടുപ്പവും നിങ്ങളുടെ മുഖത്തും പ്രവൃത്തിയിലും ജാതിമത രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ കലർപ്പില്ലാതെ അങ്ങ് എഴുതി ചേർത്തു. ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര തെളിമയോടെ അത് എപ്പോഴും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാണ് ഗോപാലേട്ടൻ. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മഹാപ്രതിഭ. ഗ്രാജുവലി ഹി ഗെയിൻഡ് ദ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ബീയിങ് ഓരോ മലയാളിയുടെയും ഒരു സ്വകാര്യ അഭിമാനം. ഫ്രണ്ട്സ്, താളുകൾ മറിക്കും തോറും തിളക്കം കൂടി വരുന്ന ഒരു പാഠപുസ്തകമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഗോപാലേട്ടൻ. ഇവൻച്വലി ഹിസ് ലൈഫ് ടുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സ്, but the purpose of his life remained intact. Opportunities when he entered into business was equal for him and all of his fellow businessmen, while he ventured into various business verticals: non-banking finance, education, tourism, sports, cinema, so on and so forth. But Gopalathan realized that what is going to drive is what you have to offer to tomorrow's world. Thus, he built the brand Gokulam and the Gokulam Group, a legacy built on humility, vision, and unwavering integrity across the country. തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയും വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രാവീണ്യം തെളിയിക്കുകയും ചെയ്ത ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളും മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറ്റുകയും ചെയ്ത ഒരു മഹാനായ വ്യക്തിയെ, a person who brought glory to our home state, Kerala, അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മപഥത്തിലെ 56ാമത്തെ വർഷത്തിൽ തുടരുമ്പോൾ മാറ്റി നിർത്താനോ അവഗണിക്കാനോ അനുവദിക്കില്ല എന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ മലയാളി അസോസിയേഷനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മനാടായ ഹോം ടൗണിലെ ഫ്രണ്ട്സും മലബാർ കൂട്ടായ്മ എന്ന പേരിൽ they decided to recognize his extensive work in the fitness to give him a well-deserved recognition. That is Sukruthapadam, a significant recognition for his commitment to the social development and exemplary corporate leadership. Today, as we celebrate this occasion, we have none other than the Honorable Mayor of Calicut as the chief guest here. Madam, we are truly blessed by a gracious presence, and on behalf of IMA, I welcome you to this business conclave. Like Gopalathan, there is another great personality in this dais, a deeply respected personality, Sri P.V. Chandran, Chairman and Managing Editor of Madhrubhumi, who is chairing this meeting. We welcome you, sir, on behalf of IMA. Former Minister Mr. Ahmad Devakovil is the guest of honor for this event. Warm welcome to you, sir, on behalf of IMA. The most important personality of the day, our own Gopalathan. We welcome you to this home gathering itself, sir. The man behind this entire event, strategizing, planning, sequencing it, executing it superbly, the chairman of All India Malayali Association Kerala chapter, architect A.K. Prashant is here with us on this dais. Welcoming you too. My fellow colleague and coordinator of this conclave, Ms. Sherga, is also present here. Welcoming you, Sherga.
Next 1.5 days, it is going to be an excellent platform to deliberate on various topics. As part of Sukruthapadam, when we decided to host it, Gopaladan advised us that he wanted to give back to the society the learnings of his life to the next generation businessmen, entrepreneurs, and business leaders. Thus, this conclave took birth. This conclave, a first of its kind in Calicut, Gokulam Business Conclave, is a conclave across various disciplines and in different business categories. We have a great speaker lineup here who have made revolutionary changes with their thinking. A diverse think tank of speakers with different expertise and backgrounds come together to address you all today and tomorrow. Dear speakers, most of them are seated here in the front dais. Each of your presence at this conclave would mean a lot and will contribute greatly to the discussions and objectives of this conclave. And dear audience, hence we at IMA always say that this conclave promises to be a gathering of inspirational and insightful leaders featuring keynote speakers, panel discussions, sharing their experiences and perspectives on relevant topics, and hence it is great by all standards. Friends, you are about to see that moment, but however, we can have a quick catch-up of the agenda of the conclave. Immediately after the inauguration of the conclave by the mayor, we have the first session by Dr. A.V. Anoop on the topic Influence of Individuals on Social Activities. Dr. Alka Pandey is talking on the role of traditional art and culture in design and hospitality. Srimati Lekha Chakravarti, who is the professor of National Institute of Public Finance and Policy of the Government of India, is in conversation with Dr. Punnakal Vandana on the topic Gender Budgeting and Policy Innovations for Human Development. Mr. V. Sunil, a multifaceted personality and the creator of the iconic Incredible India and Make in India campaign, is in conversation with Mr. Sabin. We have the life lessons from sports, because sports was one of the most important vertical which Gopaladan ventured into. The much known football player, Mr. I.M. Vijayan, along with the international swimmer and former senior sports officer, Mr. Wilson Cherian, and Padma Shri awardee, Sri Shiny Wilson, the legendary Olympian, is in conversation with Kamal Varadur, the sports journalist. We have a beautiful panel discussion on the topic, the transcending Malayalam cinema, trends, transition and transformation, which is being led by Mr. B. Unnikrishnan, who has accepted to be the moderator as well as the panelist. Mr. Sandeep Senan, Indian film producer, Steffi Xavier, costume designer, Suresh Sanai, and Mr. Lijo Jose Palisheri, the producer, is also in this panel. Tomorrow, we have much more. In a different note, Dr. Shashi Tharoor, MP, the politician and historian and former diplomat, is talking on the innovation and imagination in education. The penultimate session is by Mr. Paul Thomas, the co-founder of ISAF Small Finance Bank, in conversation with the Thai Kerala President, Mr. Jacob Joy. And finally, it is Mr. George Kurian, the Central Minister, who is in the valedictory session. This is why I said this conclave is unique in all aspects. Let us carry forward the lessons learned, the connections made, and the inspirations gained as you all chart the course towards a brighter future. എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഗോപാലേട്ട, അങ്ങയുടെ എല്ലാ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് എല്ലാവരെയും സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. Not the last, but the most important, while I welcome each one of you, dear audience, equally I say a huge big thank you and my sincere gratitude to each one of you in this hall for participating in good strength on this fine morning. Thank you all for being part of this conclave, appreciating your presence of each one of you in this hall. Lots of pleasure. I wrap up my welcome address. Thank you. Thank you so much. I think that is not the applause
Engineer Anandamani deserves, because he has beautifully set the context to the Gokulam Business Conclave. Thank you so much, Anandamani sir, for setting the right context, setting the right tone for Sukruthapadam and the Gokulam Business Conclave. Anandamani sir പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബാങ്ക്വറ്റ് ഹാൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിറഞ്ഞൊഴുകണ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുകയാണ്. So many people have come to be a part of this business conclave, and why not? What an impressive list of speakers Mani sir has introduced today. So speakersന്റെ ലിസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ അവരെ കുറിച്ചുള്ള റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ they are not only leaders in their field in India but also internationally acclaimed business personalitiesനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നും നാളെയായിട്ട് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. So thank you so much Anand sir for welcoming all our dignitaries and setting the right context for the business conclave. Next is the presidential address being delivered by an eminent industrialist, newspaper management expert and social activist, popularly known as PVC. He is the whole-time director and managing editor of Madhrubhumi, also the director in various other businesses including KTC Cars, KTC Automobiles, PFAS Hospitals, etc. He was the president of the Indian Newspaper Society and he is the chairman of the organizing committee of Sukruthapadam. Adhyaksha prasangathinayitte ഏറെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ശ്രീ PV Chandran അവർകളെ. Let us welcome him for the presidential address with a nice round of applause. ആരാധ്യനായ മേയർ ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ്, ശ്രീ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ MLA, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ, ശ്രീ AK പ്രസാദ്, ശ്രീ ആനന്ദമണി, ഷെർജ, വേദിയിലുള്ള സദസ്സിലുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയുമാണ് ഞാൻ ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലന് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ദീർഘായുസ്സും സമാധാനവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു ഭാവി ജീവിതവും ആശംസിക്കുന്നു. കുടുംബ സുഹൃത്തായ ഗോപാലന് സ്നേഹാദരവ് നൽകുന്ന സുഹൃതം എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ ഭാഗ്യമായി നടക്കുന്ന ബിസിനസ് കോൺക്ലേവിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസ്ഥാനം വഹിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും അഭിമാനത്തിൻ്റെയും കാരണം. അതിന് ഞാൻ സംഘാടക സമിതിയുടെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഗോകുലം എന്ന പേരിൽ മദ്രാസിൽ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലനുമായി എനിക്ക് സൗഹൃദമുണ്ട്. എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായ അദ്ദേഹം ഒരു മൂത്ത സഹോദരന് നൽകുന്ന ആദരവും ബഹുമാനവും എപ്പോഴും എനിക്ക് നൽകി വരുന്നുണ്ട്. വടകരയിൽ തളിർത്ത് മദ്രാസിൽ വളർന്ന് പന്തലിച്ച ഒരു വൃക്ഷത്തെയാണ് ഗോകുലം ഗോപാലൻ്റെ വ്യക്തിത്വം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. ചിറ്റിയിലാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ഹോട്ടൽ വ്യവസായം, മാളുകൾ, സിനിമ, സ്പോർട്സ്, മാധ്യമരംഗം തുടങ്ങിയ എല്ലാ പുതിയ മേഖലയിലേക്കും തൻ്റെ പ്രവർത്തനം അദ്ദേഹം വ്യാപിച്ച് വരികയാണ്. കാഴ്ചപ്പാടും അധ്വാനശേഷിയുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിൻ്റെയും കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും ചരിത്രമാണ് ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. നിത്യജീവിതത്തിൽ നിരവധി പ്രതിസന്ധികളെ ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിട്ട അദ്ദേഹം എല്ലാം ഉള്ളിലൊതുക്കി പുറത്തൊരു പുഞ്ചിരി നമുക്ക് കരുതി വയ്ക്കും. ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്ന നിലയിലല്ല അദ്ദേഹം എന്നോട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത്. വീട്ടുകാര്യങ്ങളും വിശേഷങ്ങളുമാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ സംസാരിക്കാറുള്ളത്. എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തും പെരുമാറ്റത്തിനും നമുക്ക് കാണാം. അതുതന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് കാരണം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ശ്രീനാരായണ ദർശനങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം
ആ മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ വലിയ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും സമയം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പ്രസിഡൻ്റായ ശ്രീനാരായണ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പേട്രൺ മെമ്പറായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. SN ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ആക്റ്റീവായുള്ള മെമ്പറാണ് അദ്ദേഹം. ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ എറണാകുളത്തിൻ്റെ 50ൻ്റെ നിറവിലും തൻ്റെ കർമ്മപഥത്തിൽ 55 വർഷവും പിന്നിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഗോകുലം ഗോപാലനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലെത്താൻ പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് മുന്നേറാനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. തൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കാൻ ഗോകുലം ഗോപാലിന് ദൈവം ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒരുപാട് നന്ദി ശ്രീ പി വി ചന്ദ്രൻ. അടുത്തതായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആമുഖ പ്രസംഗമാണ്. ഇറ്റ്സ് ദി ഇൻട്രൊഡക്ടറി അഡ്രസ് ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആർക്കിടെക്ട് അറ്റ് പ്രശാന്ത് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സ്, എ വെൽ നോൺ നെയിം in Calicut in Kerala, one of the pioneers in architecture with decades of experience in the field. He holds several prestigious positions like the consultant of Government of India and UNDP for endogenous tourism projects. He is the president of the All India Malayali Association. Let us welcome architect A.K. Prashant to deliver the introductory address. Good morning. ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ? Thank you. It's very difficult to open the remark after Engineer Anandamani's introduction. It was fabulous. And whatever I wanted to say, he covered. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു മിക്സ്ഡ് ഇമോഷനായിട്ടാണ്. എൻ്റെ ശിഷ്യനാണ്. പക്ഷേ ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെക്കാട്ടി നന്നാവുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ. That's fantastic. So today, Engineer Anandmani is heading Calicut Management Association, and he's become a fantastic organizer. Thank you, Mani. So I'm starting my opening remarks with a lot of gratitude and in-depthness to the people out here. This function was supposed to be inaugurated, the business conclave, by Honorable Governor of Bengal. And you all know, like, Bengal is going through a cyclone alert, and Home Ministry had told him to stay back. And that crisis happened yesterday morning, that we got the message that Governor is not in a position to come and honor Sri Gokulam Gopalan by inaugurating this function. കാലിക്കറ്റിൽ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ഇതാണ്. ഈ ക്രൈസിസിൽ നമുക്ക് ഓടി വിളിക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ, അവർ പകരക്കാരാണെന്നോ ഒന്നുമില്ല. അവർ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്. വർഷിപ്പുൾ മേയർ, ഷീ സെഡ്, ഗോ ഹെഡ്, ഐ ആം ദേ വിത്ത് യു. ഫാന്റാസ്റ്റിക്. മാഡം, ഐ ഹാവ് നോ വേർഡ്സ്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഓപ്പണിംഗ് റിമാർക്സ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാലിൻ്റെ ചവിട്ടിലാ നോക്കിയാലേ എന്നെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ പൊസിഷൻ. ബീയിങ് ദ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ, ദാറ്റ് ഈസ് മൈ സിറ്റുവേഷൻ. മൈ ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട്, he became a fantastic minister. Now he is given that portfolio off, and now he is a loving MLA of Calicut, Sri Ahmad Devar Govil. We started our life together probably. Like, you know, we had nothing to do, so we used to hang around in Mau Road. So that friendship, again, I made this distress call to him, and he said, don't worry, man, I am there. I am finishing my Wayanad job of election, and I am there with you. So thank you very much, Ahmad Devar Govil, our beloved MLA. And another part I want to say is to have this kind of a huge function, Malabar Kootaima, PV Chandran sir, Dr. Moidu, Sri Chakuni sir, you know, they give you this entire freedom to run the show, and I in turn could delegate. And my idea of delegation is to be away from all this and allow people to run the show, you know. So
I think they have arranged the chair for me in such a way that I am kind of away from the visual perspective of all these people. One big thank you to Sri Praveen, who was there to mentor us and run the show, and another big thank to Mr. Baiju, son of Sri Gokulam Gopalan, in again giving all the freedom and allowing his wife to take over one major part of the show. So this being the background, and with this being the chaotic situation of running a big show, I'm standing in front of you with immense pride. I mean, the people who have been working day and night, and finally the fruit is here to see. This particular honor we've been planning for a long time, and the inspiration was none other than Sri PVG. We call him lovingly PVG, PV Gangadharan, late Sri PV Gangadharan. And we had conducted this show a couple of years back to the last brim, and then we had to call off for some reason or other. He is no more with us, but his presence is kind of visible in front of us in the form of Sri P.V. Chandran being the chairman and his beloved daughter Sharga with us. So the energy is there with us. This being the entire context, I would say this destiny is play in everything. Around 4 times we had tried to conduct this honoring program, and every time last we had this Wayanad problem, and then it got extended to this. So God would have decided that Sri Gokulam Gopalan should be honored in his hometown, in a place where he is built. So God would have been waiting for this project to be completed. Hence, we are now sitting in Gokulam Grant, which is his pet project for a long time in his hometown city. And this is the first official function. The hotel is yet to be inaugurated. So even before the inauguration of the hotel, God has decided to honor his own favorite son in his soil by all his friends, relatives, people of Calicut. So that is the background setting to honor a great mountain, I would say. The idea of a mountain is very symbolic. Like anyone can go to the mountain in any own form. You can dig, take anything, any minerals. Mountain is still there. You can go take a shade of a tree. It's all there. Like now, his personality to every one of us has got a different story, and everyone will be intimate to him. Such being the personality, when you really go through the entire business empire, you will be afraid to talk to him. I mean, he is one of those big guns. But at the same time, he can contrast himself from that to a very simple person. Whenever we talk, now he calls me Prashant, and can you imagine that? I might look old, but I mean, the age difference is phenomenal. So the journey of Gopalatan, that is what we've been trying to capture through this entire journey. From a person who is graduated in mathematics from a town called Badagara, and for a job is traveling to Chennai. He didn't have much resources, and he need to attend an interview. And for the interview, they have given a dress code, and he didn't have money to acquire that. So in his mathematical brain, an idea came, and he started his first chit among his friends. So he could collect enough money to buy a decent pair of dress and a pair of shoes. The story goes he went for the interview, but then by then his mathematical brain had made his calculation, and he has taken the call not to go into this job, but get into the business of chit.
So the first vertical of NBFC, CHIT, rest is history. What we were trying to capture is the essential elements of his journey through 5 verticals. We have seen NBFC as one vertical. We have seen hospitality as another vertical, which is epitome to this particular place. Healthcare as another vertical. Sports as another vertical. And is deep down, he is an actor. He is into plays and he would have directed, that's what I gather, in his childhood times. Wherever there is drama, wherever there is cinema, our man will be there to be part of it. So cinema is another major field he's been to. So this is the 5 vertical we have tried to capture. And the entire essence of this particular business conclave was how he had inspired and how he want to inspire the future generation. And most of the time when we discuss with him, we understand that he is trying to leave back a legacy so the future generation can be inspired and can be an entrepreneur. In this kind of a situation, India is a fantastic place, like, you have this democratic process, but none of the theory works. You have to have your own way of interpreting every situation. Every day is a challenge, and through the challenge, how an individual can flow rather than fight. He is one person who has been flowing through all this by accepting all the criticism, turning into an energy, and again giving back to society. Today, I think he is directly paying salary to around 15,000 people and indirectly to many, many more. And I am one of those end beneficiary, being an architect and being a very close person with him. It's an art to observe. I think he should be documented. One day of Sri Gokulam Gopalan, it should be documented and it should be shown. I think that itself is a university. I think that's very important, how he manages people. And eventually is absolutely cool with any crisis. Like, I have seen many crises which I thought it's very, very much a kind of a wall, and he is happily sitting there just going through his life. I have seen him in all shades, I would say. Like, morning he is very meticulous in doing his exercises. Whatever happens, he finishes his exercises and he gets on to his business. He goes to every function. It's mind-boggling the way he travels. A person who spends only probably 4 days with his family and rest of the time on the road, basically. I have assessed him, like, if you run like that, you will not probably make to his situation, but at least 20% anyone can achieve. That is the kind of energy and motivation this man is running, So our entire day is 2 days of conclave is to capture this and transfer this to the younger generation. So all the speakers we have aligned is basically understanding that situation and conveying it to the new generation. The very idea is how to transfer the knowledge and wisdom to the emerging India, the new Bharat. Next day, like that's tomorrow, we are going to have a fantastic program for the citizens of Calicut, I would say. This is for a minimum crowd, limited people. But the other one, a cultural program with all the movie world participating, and a formal function which is going to be spearheaded by none other than the Chief Minister of Kerala. So 2 days basically to transfer the knowledge and to thank him being what he is to all of us. I hope you will all enjoy being with him, sharing with him your ideas, his takeaways. And today's chairman's pet project is the fight against narcotics. All along he has been now advocating
youngsters to stay away from the idea of narcotics. So nowadays, most of the time he dedicates his time and energy to that. So that being the situation, I think being the working chairman, and another major part is All India Malayali Association. I need to touch upon that. That is very important because Malayalis are there all over India, and it's been now generations. So he wanted Malayalis to get connected to the root and to help Malayalis who are going from Kerala state to the rest of India. So this vision was captured in late 2000, and first module started off in Chennai under his leadership. Even today he is chairing it. Now it's spread all over India. Every state has got a fantastic unit called All India Malayali Association. We have a QRT, quick response team. Any Malayali anywhere in India will be having an extended helpful hand from this association. So All India Malayali Association, Malabar Koottaima put together is honoring this great man. I thank one and all who have been contributing to this, and I thank all the people who have taken their time off to be part of this great thanking event. We celebrate Sri Gokulam Gopalan, from Gopalan to Sri Gokulam Gopalan, an individual to a huge system, a huge banyan tree which provides a whole lot of shelter. I thank you once and for being here, one and all, and thank you very much. Good day. Jai Hind. Thank you so much, Architect Prashant, for beautifully capturing the essence of this entire program. You have beautifully described the journey of Sri Gokulam Gopalan from the very beginning, and how even after being the leader of a business conglomerate, multi-industry business conglomerate, he still is so humble and so kind and a people's person. And comparing him to the mountain was very interesting indeed. With this, we are now coming to the part where we have to light the ceremonial lamp and mark the beginning to the Gokulam Business Conclave, requesting our Honorable Mayor, Dr. Beena Philip, to kindly come forward along with the other dignitaries on stage to do the honors of lighting the ceremonial lamp and marking the beginning to Sukruthapadam, marking the beginning to the Gokulam Business Conclave. Aishwaryamayi Bhadradibam Telichu, Gokulam Business Conclave'ന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ പോവുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർ ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ്. അവരുടെ കൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ശ്രീ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ, തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ ഡേ ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ, ശ്രീ PV ചന്ദ്രൻ and all other dignitaries. നല്ലൊരു കയ്യടിയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് Gokulam Business Conclave'ന്റെ ഉദ്ഘാടനം ആണ് നടക്കുന്നത്. The Honorable Mayor, Dr. Beena Philip, has lit the ceremonial lamp and marked the beginning to the Gokulam Business Conclave. Here is Shri PV Chandran, the chairman of the organizing committee, lighting the ceremonial lamp. I think the applause can keep continuing. Yes. Here is the Honorable MLA of Calicut South, Shri Ahmed Devarkovil, lighting the ceremonial lamp. അടുത്തതായി ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ ഇതാ ഐശ്വര്യമായി ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ച് സുഹൃതപദം 56 years of visionary leadership. The journey starts now. Here is Architect Prashant and Ms. Sharga. Both of you are requested to come forward and do the honors of lighting the ceremonial lamp. Yes, അങ്ങനെ എല്ലാ തിരികളും ഐശ്വര്യമായി തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. And now, requesting our dignitaries to be on stage. It is time for the inaugural address. Here is our Honorable Mayor of Calicut, Dr. Beena Philip, delivering the inaugural address for the Gokulam Business Conclave.
എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക്. ഔപചാരികമായി തന്നെ തുടങ്ങാം. ഇന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹപൂർവമായ സഹകരണത്തോടു കൂടി ഗോപാലേട്ടൻ്റെ ഈ ഹോട്ടൽ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉടമയെ ആദരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ വിളക്ക് കൊളുത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചന്ദ്രേട്ടൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ശ്രീ പി വി ചന്ദ്രൻ, സംഘാടക സമിതി ചെയർമാനാണ് അദ്ദേഹം. അതുപോലെ ആമുഖപ്രസംഗം നടത്തിയ ഐഎംഎയുടെ കേരള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എ കെ പ്രശാന്ത്, സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ഈ ബിസിനസ് കോൺക്ലേവിൻ്റെ ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീ ആനന്ദമണി, പ്രാർത്ഥനയിൽ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ശിവാനിക്കുട്ടി, അതുപോലെ നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ശ്രീ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ, അദ്ദേഹമാണ് ഗോപാലേട്ടനെ പൊന്നാട അണിയിച്ച് അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥി. അതുപോലെ നമ്മുടെ പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിക്കുന്നതും നമ്മുടെ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ MLA തന്നെയാണ്. ഗോപാലേട്ടനെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കാനും അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറയുന്ന എന്താണ് എന്ന് കേൾക്കാനും വേണ്ടി കൂടിയാണല്ലോ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതൊരു പൗരപ്രമുഖർ കോഴിക്കോടിരിക്കുമ്പോഴും PV സ്വാമിയുടെ മക്കളിൽ ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും, കുറഞ്ഞത് പല വേദിയിലും 2 പേരും ഉണ്ടാവും. PVG ഇല്ലെങ്കിലും ഷർഗ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട്. എന്നാലും PVGയുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെപ്പോലെ പഴയ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട ഷർഗ, മറ്റ് നമുക്ക് അനിതയെപ്പറ്റി പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. കാരണം അനിതയുടെ ഒരു സ്വരം ഇല്ലെങ്കിൽ പല പരിപാടികളും എന്തോ ഒരു കുറച്ച് അതിനൊരു ഡൈനമിസം കുറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. ഷീ സച്ച് എ ഡൈനമിക് പേഴ്സൺ. ആൻഡ് ബാക്കി വന്ന എല്ലാവരും, പ്രത്യേകിച്ച് those who are going to participate in the conclave have already reached here. I'm very happy. I do welcome those who have come from other places to the city of Calicut, which has been designated as the UNESCO Creative Cities, one of the cities, and the city of literature. Calicut is famous for that. It deserves in all its ways from time immemorial that the people of Calicut they have a literary mindset. That means it is creativity. UNCC means UNESCO Creative Cities Network. So creativity is one of the qualities that everybody has, but people of Calicut especially they have. So I do welcome once again all of you, those not from Calicut, from outside Calicut. ആദ്യം പറഞ്ഞതെന്ന് തുടങ്ങാം. ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും ഒരുമിച്ചുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഗോപാലേട്ടന് ഒരു സുകൃതപഥത്തിലൂടെ എപ്പോഴും ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖവുമായി, സൗമ്യനായി, സ്നേഹം പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു മുഖഭാവവുമായി ഈ സുകൃതപഥത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഒരു 10-14 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ചിരിച്ച എല്ലാവരോടും വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് ഗൗരവത്തിലാണെന്നൊക്കെ. പ്രായമാണ് എന്നെ കുറച്ചുകൂടി പക്വതയുള്ള ആളാക്കിയത്. കുറച്ച് ഗൗരവത്തിലിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഗോപാലേട്ടൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ടാ? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരാന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു എന്നെ അറിയോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു അറിയാതെ. നിങ്ങൾ ഗോകുലം ഗോപാലേട്ടനല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് ഒരു ഗുണാണോ ദോഷമാണോ നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ചെറുക്കങ്ങനെ ദഹിക്കില്ല ഈ ഏട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്നോട് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ചില സഹപ്രവർത്തകർ എന്ത് ഈ കോഴിക്കോട്ട് ആരെ പറഞ്ഞാലും ഏട്ടൻ ഏട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു. അത് നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരമാണ്. നമുക്ക് ഏട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പ്രശാന്തേ പ്രായമൊന്നും കൂടണ്ട കേട്ടോ. സ്നേഹവും ബഹുമാനവും കൊണ്ടാണ് ഗോപാലേട്ടൻ ചിലപ്പോൾ പ്രശാന്തേട്ടാന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് ഞാനും അങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ ശാരദാ മുരളീധരൻ IAS അവർ പിന്നെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവരെ മാഡം എന്ന് വിളിക്കും. എന്നേക്കാൾ എത്രയോ പ്രായത്തിൽ കുറവാണെങ്കിലും എനിക്ക് അവരെ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്. വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. പ്രായം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, എൻ്റെ പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരവും സ്ഥാനം അനുസരിച്ച് പോലും അങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഒഫൻഡഡ് വെൻ ഐ കോൾ യു. ചിലക്കത് ഭയങ്കര സർക്കാസ്റ്റിക് ഇതായിട്ട് തോന്നാം, അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ.
അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് പ്രശാന്തിനെ ഏട്ടാന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രശാന്തിനോടുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും കൊണ്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് പ്രായം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഏട്ടാന്ന് വിളിക്കുക. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനെ പേര് വിളിക്കുന്നവർ പോലും എൻ്റെ അച്ഛനെ പിൽപ്പേട്ടാന്നാണ് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ അതാലോചിച്ചാൽ മതി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ആദരിക്കുന്നവരെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഏട്ടാന്ന് വിളിക്കും. അത് കോഴിക്കോട് ഏറ്റവും പ്രകടമാണ് എന്നത് പറയേണ്ടി വന്നു എന്ന് മാത്രം. നമ്മളെല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമ്മൾ രവിയേട്ടനെ അതുപോലെ രാഘവേട്ടനെ ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ ഏട്ടാന്നാണ് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംസ്കാരം. പ്രദീപിനേക്കാളും മൂത്ത ആൾക്കാരെയും കൂടെ മൂത്തവർ പോലും പ്രദീപിനെ പ്രദീപേട്ടാന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ദയവായി ധരിക്കണം, ഞങ്ങളൊരു എന്താ പറയുക, സ്നേഹപ്രകടനമായിട്ടല്ല, അത് സ്നേഹം ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് അറിയാതെ വന്നു പോകുന്നതാണ് എന്ന് ധരിക്കുക. തുടങ്ങിയത് തന്നെ തുടങ്ങട്ടെ. ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും എന്നത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. വിജ്ഞാനം അറിവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജനറൽ നോളജിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം, അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാലും തിരുവനന്തപുരം എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. അവർക്ക് ഈ ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രം അറിയാം. അപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക്, അപ്പോൾ അത് വെറും ഒരു വിജ്ഞാനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, പക്ഷേ അത് ജ്ഞാനം ആകുന്നില്ല. ജ്ഞാനം എന്നതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബൈബിളിൽ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, വിസ്ഡം എന്നാണത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വിവേകമുണ്ട്, അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാനമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഗ്രഹിച്ച് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവും, അതിന് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നും കൂടെ പറയാൻ കേട്ടോ. അതൊക്കെ ചേരുമ്പോഴേ അത് ജ്ഞാനം എന്ന വാക്കിന് തുല്യമാവുള്ളൂ. അപ്പം ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും ഞങ്ങൾ തരണേ എന്ന് നമ്മുടെ ശിവാനിക്കുട്ടി പാടിയത് വെറുതെ അല്ല. നമുക്ക് വിജ്ഞാനം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ. നമ്മൾ പറയില്ലേ, ചിലർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ വിവരമില്ല. അവർക്ക് വിജ്ഞാനമുണ്ട് പക്ഷേ എന്തില്ല, കാര്യവിവരം ഇല്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പം അതുപോലെ ഇത് രണ്ടുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് നമുക്കൊക്കെ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിൽ. ചിലർ പറയും അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് എന്ന്. എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ, ഞാനത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ആക്സിഡൻറ്റുകളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഭാഗ്യം നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഒരു ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഭാഗ്യം എന്നൊരു എലിമെൻ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിന്നാൽ പോരാ. പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏറെ കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സുകൃതപഥത്തിലൂടെ ഗോപാലേട്ടൻ പോയ വഴികളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ കണ്ടു കാണും. അതിലപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു വേദിയിൽ തുറന്നു പറയാവുന്നതല്ലെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കൂട്ടായ്മയിൽ ഗോപാലേട്ടന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പുതിയ തലമുറയോട് സംവദിക്കാൻ ഒരവസരം കൊടുക്കണം. പുതുതായി ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന യങ് ബിസിനസ്മാൻ അവരോട്, ബിസിനസ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെൻ മീൻസ് വിമൻ ടു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരോട് കൂടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെല്ലാം, അതായത് നമ്മൾ ഒരാളെ റോൾ മോഡലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ ചെയ്യുക എന്നല്ല. അദ്ദേഹം അതാത് സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാനവും അറിവും, അതോടൊപ്പം ആ അറിവും അനുഭവവും ചിന്തയും ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർഗാത്മകതയും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമുണ്ട്. ഈ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഗോപാലേട്ടൻ്റെ വഴികളിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സുകൃതപദമായി കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്കൊക്കെ ഇന്നിവിടെ ഇരുന്ന് ആഘോഷിക്കാനും പറയാനും ഓർക്കാനും ഒക്കെ ഇടവരുത്തിയതെന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഗോപാലേട്ടൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും അതുപോലെ ആ ഒരു ഫോർട്ടിറ്റ്യൂഡ്, ഒരു മനസ്സാന്നിധ്യമുണ്ട്. എന്ത് വിഷമം വരുമ്പോഴും ഇവർ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും കുലുങ്ങൂല്ല എന്ന്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ധാരാളം സമ്പാദിച്ചു, ഇനി അതിനകത്ത് അതിനിപ്പോൾ ബേജാറില്ല, ഇതിങ്ങ് പോയാൽ ഞാൻ ഉടനെ ചത്തു വീഴുമെന്നുള്ള വിചാരമില്ല, അത്യാർത്തിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണത്. ഈ അത്യാഗ്രഹം മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഗ്രീഡ്, അതൊരു സിന്നാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, അത് വരുമ്പോഴാണ് എത്ര കിട്ടിയാലും നമുക്ക് തൃപ്തിയില്ല. ചിലരങ്ങനെയാണ്, അവർക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, പക്ഷെ എപ്പോഴും പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വയ്യാന്ന് പറയും കേട്ടോ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പരാതി, എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതിയാണ് ആകെ പറയുന്നത്. ഓടിയെത്താൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രശാന്ത് ശരിക്കും എന്നെയും കൂടെ പഠിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ ഒരു മേയർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ, തീർച്ചയായിട്ടും ഒരമ്മ, അമ്മൂമ്മ, ഭാര്യ എന്നൊക്കെയുള്ള നിലയിൽ, സഹോദരി എന്നുള്ള നിലയിൽ, അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഷോപ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ മാനേജർ കുട്ടിയിൽ നിന്നും കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരും. ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ദിവസം, എല്ലാവർക്കും 24 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ. കുട്ടികളോട് ചോദിക്കും എന്താണ് മേയറായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, അപ്പോൾ ഞാൻ 24 മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസത്തിന് 24 മണിക്കൂറേ ഉള്ളല്ലോ എന്നാലോചിച്ചുള്ള ഒറ്റ സങ്കടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നമ്മളൊരു വലിയ സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുമെങ്കിലും അല്ലാത്ത മനുഷ്യരും ഇതുപോലെ അവരുടെ ദിവസങ്ങൾ എത്ര തിരക്കിട്ടിട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവും. എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാം. വലിയൊരു സ്ഥാപനമാണിത്,
അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ മനസ്സാന്നിധ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൂടി നന്നായിരിക്കും. ഓരോരോ ആൾക്കാരിലും ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പ്രശാന്തെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ടോപ്പിക്സ്. ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് രാജാമണി എഞ്ചിനീയർ അത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് കോൺക്ലേവിൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ജെൻഡർ അതെങ്ങനെ വന്നു. സ്പോർട്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് പണ്ടത്തെ കാലത്തേക്കാൾ ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബിസിനസ് ഇതിലേക്ക് കൂടി വരുന്നുണ്ട്, നമ്മളങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ ഉള്ള വിജയിച്ചവരൊക്കെ തന്നെ സ്പോർട്സിനോട് ഇഷ്ടമുള്ളവർ സ്പോർട്സിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ബിസിനസ്, നോട്ട് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡ്രിവൺ ബൈ പ്രോഫിറ്റ്. ഇറ്റ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ബൈ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി, ബട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ജോയ് ആണത്. ഒരാനന്ദം നൽകുകയാണ്. കുട്ടികളിൽ നല്ലോണം സ്പോർട്സൊക്കെ കളിപ്പിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ പേര് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാഗമാണെങ്കിലും അതൊരു ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നതുകൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയിലെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് കൾച്ചർ ബേസ്ഡ് ആണ്. ശരിക്കും ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി കൾച്ചർ ബേസ്ഡ് അല്ലാതെ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി പീപ്പിൾ വുഡ് ഫീൽ, അത് മനസ്സിലാക്കണം എപ്പോഴും. നമുക്ക് പറയുന്നതിനും കാണുന്നതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്കുള്ളിൽ തറയ്ക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്, അതാണ് വാട്ട് യു ഫീൽ ഇൻസൈഡ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയിലൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, ചിരിക്കാൻ പറ്റും എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവരുടെ ഒരു മനസ്സുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ ഒരു ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു സർഗാത്മകതയുണ്ട്. ഒരാളെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് ആനന്ദമുണ്ടാകുമ്പോഴേ അവർ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൂടി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയണം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അവരുടെ രൂപമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സൗന്ദര്യമോ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്കാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യു ക്യാൻ മേക്ക് പീപ്പിൾ ഫീൽ ദാറ്റ് യുവർ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഈസ് റിയൽ, ജെന്യുവിൻ എന്ന് അവർക്ക് തോന്നണം. അതുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് കോഴിക്കോട്ടുകാർ. നമുക്ക് ആരും പറയും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുക, ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങടെ പോകണ്ടേ, ആ ശരി വാ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറയും. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുകയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് സാഹിത്യകാരൻ കിട്ടിയതുകൊണ്ട്. ഡോക്ടർ കെ.എം. ബഷീർ, അന്ന് അദ്ദേഹം ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ്, വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിലും അദ്ദേഹം എഴുതും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് ആദ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം താമസിച്ചത് ഒരു ചെറിയ ലോഡ്ജിലാണ്. നേരം വെളുത്തപ്പോൾ വാതിലുമൊരു മുട്ടൽ നോക്കുമ്പോൾ എസ്.കെ. പൊറ്റക്കാട്, തിക്കോടിയൻ, കെ. കൊടുങ്ങല്ലൂർ. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, കോഴിക്കോട് അന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ മൂന്നാളും കൂടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഒരാൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അവർ സംസാരിച്ചു, അവരൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ ഇയാൾ ചെറുപ്പക്കാരനാണല്ലോ. അയാൾ ഉടനെ തന്നെ മഹാറാണിയല്ല നമ്മുടെ അളകാപുരിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി. മഹാറാണിയിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന എന്തിനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അളകാപുരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പറ്റുവരവ് പേരൊക്കെ എഴുതി എന്നിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ വാങ്ങി ദോശ വാങ്ങി കൊടുത്തു. അതിൽ വേറെ തമാശ എന്താ വെച്ചാൽ കൂടെ വന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ചായ മാത്രമേ കുടിച്ചോളൂ, 3 പേരും. എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ദോശ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, അവർക്ക് ദോശ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കില്ല, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാവും? പണമില്ല. എന്നിട്ടും അവർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് ചായയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, പറ്റുവരവായിട്ട് ഇവിടെ കൂടാം എന്ന് പറയാണ്. പല സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും പലപ്പോഴും പൈസ കൊടുക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞാലും ആ വലിയൊരു മനുഷ്യൻ നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടതാണ് വാസ്തവം, നമ്മുടെ മറ്റേ അളകാപുരിയെ. അപ്പോൾ അവർ അതിന് പിന്നാലെ നടക്കുമോ, ചോദിച്ച് മേടിക്കുമോ? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു എന്താ പറയുക, 30,000 ഉറുപ്പ്യ ഒരാൾക്ക് അടയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാളെ ഗുണ്ടകളെ വിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക, നാണം കെടുത്തുക എന്നൊക്കെ ചെയ്യും. നമ്മുടെ SBIയിലെ ബാങ്കുകൾ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും അന്നില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ മനസ്സൊന്നും ഇല്ല. കോഴിക്കോട്ടെ സാഹിത്യം കൊണ്ട് കിടന്ന് ഇവിടെ പലപ്പോഴും കച്ചവടക്കാരാണ്, ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടല്ല. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ സുഹൃതപഥം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ പദത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത ഗോപാലേട്ടനെ പോലെ തന്നെ പലതും താല്പര്യം കൊണ്ടും അതുപോലെ നടക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും തുടങ്ങുകയും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിവ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. നത്തിങ് സക്സീഡ് ലൈക്ക് സക്സസ് എന്നും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. പരാജിതനായ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ കൂടില്ല. വിജയിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ കൂടിയത്. അപ്പോൾ വിക്ടറി ഹാസ് മെനി ഫാദേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക. വിക്ടറി വരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് ക്ലെയിം ചെയ്യാനുണ്ടാവും. ഒരർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവിടെ ഞാൻ ഭാഗ്യം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഗോപാലേട്ടന് ഒരു സുഹൃതപഥം ഉണ്ടായി എന്നത് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മുജ്ജന്മ സുഹൃതം എന്നോ മറ്റോ ആവാം. ഞാനതിന് തിരിച്ചു പറയുന്നു, അതിന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു എബിലിറ്റി കൂടി വേണം, അതും വേണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എബിലിറ്റി. സോ ഐ ഡു റെസ്പെക്റ്റ് ഗോപാലേട്ടനോട് എനിക്ക് അത്രയും ബഹുമാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത്രയേറെ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കഴിവിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോഗിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സൗമനസ്യം കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷമുള്ള പ്രകൃതം കൊണ്ടും ആൾക്കാരെ നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനും ഏത് പ്രശ്നത്തെയും പരിഹരിക്കാനും കഴിഞ്ഞ വലിയൊരു കഴിവ് ഗോപാലേട്ടനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് പിന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ
വിളിച്ചാൽ വരുന്നു. പ്രശാന്തേ, ഞാൻ ആര് വിളിച്ചാലും അങ്ങനെയാണ്. പലപ്പോഴും ഞാനൊരു പകരക്കാരിയായിട്ടൊക്കെ പോവാറുണ്ട്. എനിക്കത് വലിയ നാണക്കേടും തോന്നും. ചിലരൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കും, ഇന്നലെ വന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഇന്നലെ എന്തിനാ പോകണമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും, ഗതി കെട്ടാൽ ആൾക്കാർ മേരെടുത്തേക്ക് അല്ലാതെ എവിടുന്നാ വരിക? സത്യമായിട്ടും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചടങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഗതി ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ എൻ്റെ 3/4 മണിക്കൂർ എടുത്തത് ഇതുപോലെ ഗതി കെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഡോക്ടറുടെ കൈ, ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കൊണ്ട് പറ്റിയ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആശുപത്രി വാസനെക്കുറിച്ച് കരയാൻ വന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അവരുടെ വേദനയും ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഗതികേട് കൊണ്ടാണ് അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്തിനാണ് ഇവരൊക്കെ കേൾക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന്. ഞാൻ പറയുന്നൊരു മേയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു വലിയൊരു ഗ്ലാമറസ് പോസ്റ്റ് മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും വലിയ കരുണ, ഭരണാധികാരികൾക്ക് കരുണയുണ്ടാവണം. കരുണയാണല്ലോ നമ്മൾ ഈശ്വരനെ, നമ്മളെല്ലാവരും ഏത് മതസ്ഥരും ദൈവത്തോട് കരുണാസാഗരമേ എന്നാ പറയുക, അല്ലേ? കരുണയുള്ളവനെ. നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയൊക്കെ പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ ചാക്കുണ്ണിയേട്ടാ? തീർച്ചയായിട്ടും ആ കരുണയാണ് ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ കരുണ ഉള്ളവരായിരിക്കണം ഭരണാധികാരികൾ. അതുകൊണ്ടൊരു മേയർ ഒരു നഗരത്തിൽ ഏറ്റവും കരുണയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നിടത്ത് അവിടെ ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും ത്യാഗം ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഒരാളായി മാറുകയാണെന്നൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നല്ല ഒരു ജീവിതം ഇനിയും അങ്ങോട്ടുണ്ടാകണം. അങ്ങയുടെ തണലിൽ, അങ്ങയുടെ മനസ്സിൽ കുറേ പേർ അവരുടെ ജീവിതം കണ്ടെത്തണം. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ നടത്തിയ ഇത്രമാത്രം വൈവിധ്യങ്ങളായ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവരെ കൊണ്ടുവന്ന് നടത്തിയ ഒരു ബിസിനസ് കോൺക്ലേവിൽ ശരിക്കും എനിക്കത് മുഴുവൻ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇരിക്കണം എന്നെൻ്റെ മനസ്സെന്നോട് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ വലിയൊരു ഭാരമെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ. എന്നാലും അതൊരു ഭാരം തന്നെയാണല്ലോ ഉത്തരവാദിത്തം. ചിലർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു ലഹരി, അധികാരം. ചിലർക്ക് അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെ ഭാരമാണ്. എന്തായാലും അതുകൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കാത്തത് എന്ന് പ്രത്യേകം I just want to tell you that I would like to attend all the programs which are being scheduled here, but I'm so sorry that I have so many other responsibility to do. That's why I'm going back. Anyway, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും മനസ്സൊക്കെ ഈ സമയത്ത് സന്തോഷിക്കുകയും ഗോപാലേട്ടൻ എന്നൊരു വ്യക്തിയോടുള്ള ആദരവ് കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഗോപാലേട്ടന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആദരവ് അർഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ഈ കോൺക്ലേവ് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്നറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഒരുപാട് നന്ദി. ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർ ഇരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ചെറിയ ചടങ്ങുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലേട്ടനെ ഒരു പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിക്കാനുണ്ട്. അതെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർ ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറായ ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലേട്ടനെ ഒരു പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിക്കാൻ പോവാണ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ദി ഓണേഴ്സ് of adorning a ponnada and honoring Sri Gokulam Gopalan, and the honors is being done by none other than our Honorable Mayor Dr. Beena Philip. Thank you so much to our Honorable Mayor for doing the honors of adorning a ponnada to Sri Gokulam Gopalan. മേയറിന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോകാനുണ്ട് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു സ്നേഹോപഹാരം മേടിച്ചിട്ട് വേണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർ പോകാൻ. So there is a token of love, a token of appreciation, very huge appreciation for agreeing to inaugurate the Gokulam Business Conclave, requesting Sri Gokulam Gopalan to kindly hand over the memento to our Honorable Mayor Dr. Beena Philip. Thank you so much. In spite of your busy schedule, you came over here and did the honors of inaugurating the Gokulam Business Conclave. It was an honor to listen to you speak about Jnanam and Vijnanam, knowledge and wisdom. Okay, very urgently, our Mayor has to leave the premises. Once again, thank you so much to our Honorable Mayor Dr. Beena Philip for inaugurating the Gokulam Business Conclave. അപ്പോൾ മേയറും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഭാഗ്യം മാത്രമല്ല, കഴിവുണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു സുഹൃത പദത്തിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ വി ക്രിയേറ്റ് അവർ ഓൺ ഡെസ്റ്റിനീസ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി ബൈ ലക്ക്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ബൈ ഹാർഡ് വർക്ക്, പാഷൻ ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് നൗ time for the chief guest's address. We have with us the MLA of Kozhikode South, former Minister for Ports, Museum, Archaeology and Archives, Government of Kerala, Sri Ahmed Devarkovil with us, requesting Sri Ahmed Devarkovil to deliver the chief guest's address.
ബഹുമാന്യനായ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ പ്രിയപ്പെട്ട PVG, സ്വാഗത ഭാഷണം നടത്തിയ ഈ ബിസിനസ് കോൺക്ലേവിൻ്റെ ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീ ആനന്ദമണി, ആമുഖ ഭാഷണം നടത്തിയ AIMAയുടെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് AK പ്രശാന്ത്, ഉദ്ഘാടനം നടത്തി നമ്മോട് ഇപ്പോൾ യാത്ര പറഞ്ഞ ബഹുമാന്യായ മേയർ ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ്, ഇന്ന് ആദരിക്കപ്പെടുന്ന വിശിഷ്ട ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക സാന്നിധ്യം നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട ഗോകുലം ഗോപാലേട്ടൻ, ശ്രീമതി ഷർഗ സന്ദീപ് തുടങ്ങി സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, എൻ്റെ മുൻവശത്തിരിക്കുന്ന പ്രിയങ്കരായ സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനാതുറകളിലുമുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ചടങ്ങിൽ നാം സംബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബിസിനസ് രംഗത്ത് ഒരു പ്രതിഭയായി ഉയർന്നു വന്ന 56 വർഷം മുമ്പ് ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനും ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ എല്ലാമായി മാറിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഗോകുലം ഗോപാലേട്ടനെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണിത്. ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നു വന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏതൊരു രംഗത്തും വിജയം വരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെ കൊണ്ടും കഴിയാവുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ദൈനംദിനേന എന്നോണം ബിസിനസ് രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പലരും വഴിയിൽ വെച്ച് ബിസിനസ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തമായ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെയും നേരത്തെ മേയർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും അഭാവത്തിൽ പലർക്കും അവരുടെ നിക്ഷേപം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകക്രമത്തിലാണ് ഏതാനും ചില ആളുകൾ ആ രംഗത്ത് വളർന്നു വന്ന് പന്തലിച്ചു വരുന്നത്. കേരളീയരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനത്തോടെ കേൾക്കാവുന്ന കുറേയേറെ പേരുകൾ ഇന്നുണ്ട്. രവിപ്പിള്ളയുടേതായാലും യൂസുഫ് അലിയുടേതായാലും ഗോപാലേട്ടൻ്റെതായാലും ഒക്കെ അവരുടെ പേരുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു വല്ലാത്ത സന്തോഷം ഉയർന്നു വരാറുണ്ട്. അത് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തോടുള്ള നമ്മുടെ വല്ലാത്ത ഒരു അഭിനിവേശം കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നെനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അവർ നമ്മുടെ ആരുമല്ലെങ്കിലും അവരുടെ പേരുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വല്ലാത്ത അനുഭൂതി രാഷ്ട്രീയം ടച്ച് ചെയ്യരുത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ പോയത്. പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപാലേട്ടൻ, അദ്ദേഹവും ഞാനും ഏതാണ്ട് വടകരക്കാരാണ്. വടകര താലൂക്കിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് കോഴിക്കോട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരാണ്. ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ബോംബെയിലായിരുന്നപ്പോഴും ഗോപാലേട്ടനുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ട ചില അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. എൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് പലരുടെയും വിഷയങ്ങളുമായി പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ AIMA പോലെ തന്നെ ബോംബെ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെയും റെയിൽവേ പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെയും ബോംബെ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രതിനിധിയായി ഞാനവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്ത് വ്യത്യസ്തമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. അന്നൊക്കെയും നല്ല ഒരു പരിചയം എന്നെ ഇല്ലെങ്കിലും നാട്ടുകാരൻ എന്ന നിലക്കുള്ള പരിഗണന പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം നൽകിയിരുന്നു എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗമനസ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾ വളർന്ന് വലുതാകുമ്പോൾ അധികാരങ്ങളും അതുപോലെ സമ്പത്തും കുന്നുകൂടുമ്പോൾ വളർന്നു വന്ന വഴികളെക്കുറിച്ച് മറന്നു പോകുന്നവരാണ് ഭൂരിപക്ഷവും എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. വളർന്നു വന്ന വഴികൾ മറക്കാതെ ആ ഓർമ്മകൾ നെഞ്ചിലേറ്റി നടക്കുന്ന ഏതൊരു രംഗത്തും വിജയിച്ച ആളുകളെ സമൂഹമെന്നും മനസ്സിൽ ദൈവീകമായ ബഹുമതിയോടുകൂടി തന്നെ കുടിയിരുത്തും എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപാലേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഏറെ അഹങ്കാരം തോന്നുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന മികവുകളെക്കുറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ രംഗത്തുള്ള സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് സ്വാഗത ഭാഷണവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രാസംഗികന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ സവിസ്തരം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ദീർഘമായി ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും കടന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പ്രശാന്ത് എൻ്റെ സുഹൃത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടത് മുതൽ ഒരു നല്ല ബന്ധം പുലർത്തി പോവുകയാണ്. പലപ്പോഴും ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പോലും ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാറുണ്ട്. ഈ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശാന്ത് വിളിച്ചപ്പോൾ വളരെ തിരക്കുള്ള 1-2 പരിപാടികൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാവിലെ വരാം എന്ന് ഞാൻ ഏറ്റത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഗോകുലം ഗോപാലേട്ടൻ്റെ ഒരു
പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഭിമാനമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന നിലക്ക് ഓടിയെത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. നിങ്ങളിൽ പലരും അങ്ങനെ വന്നവരാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. വളരെ ദൂരദിക്കുകളിൽ നിന്ന് വലിയ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉടമകളായ ആളുകൾ പോലും എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നു എന്നത് ഏറെ അഭിമാനകരമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കോഴിക്കോട് പട്ടണത്തിന് ഒരു തിലകക്കുറി എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ബിസിനസ് സമുച്ചയം നമുക്ക് കോഴിക്കോടിന് വേണ്ടി ഗോപാലേട്ടൻ ചെയ്ത വലിയ ഒരു ബഹുമതി തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്കേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ നാടിനു വേണ്ടി, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടി നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിക്കാൻ ഗോപാലേട്ടന് സാധിക്കുമാറാകട്ടെ. തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് മാനസികവും സന്തോഷവുമായ ഒരു നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുകൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒരുപാട് നന്ദി. ഇരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ശ്രീ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ ഒരു പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം here is the Honorable MLA Shri Ahmad Devarkovil adorning a ponnada and honoring Shri Gokulam Gopalan. Yes. What a lovely occasion as Shri Ahmad Devarkovil MLA adorns a ponnada and honors Shri Gokulam Gopalan on 56 years of business excellence. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നന്ദി ബഹുമാനപ്പെട്ട MLAക്ക്. ഇനി അങ്ങോട്ടും ഒരു സ്നേഹോപഹാരം നൽകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്ന് എണീക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക്. We have a memento to give to our Honorable MLA, a token of love, a token of appreciation to Shri Ahmad Devarkovil MLA Kozhikode South for being a part of the inaugural ceremony of Gokulam Business Conclave. Thank you so much. അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLAയും ആർക്കിടെക്ട് പ്രശാന്ത് സാറും ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അദ്ദേഹം വരുന്നത് ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ കുറേ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, മൊത്തം ഇന്റർകണക്റ്റഡ് ആണ്. എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇവിടെ വന്നതും ഈ ചീഫ് ഗസ്റ്റ്സ് അഡ്രസ് നൽകിയതിനും. Now, ladies and gentlemen, we are coming towards the end of the inaugural address. When our mayor was speaking from there, she said that even though PVG, Shri PV Gangadharan is not here, we were feeling the presence of PVG through someone, and that is none other than the beloved daughter of PVG, that is Ms. Sherga. She is a film producer and managing partner of S-Cube Films, partner of KTC Petroleum Dealership, Kochi, Kozhikode and Mahe. S-Cube Films is a subsidiary of Grihalakshmi Productions, a household name in Kerala and one of the most revered film production houses in India. And I don't need to say she is the daughter of the famous industrialist Shri PV Gangadharan, requesting Ms. Sherga Sandeep, the coordinator of Gokulam Business Conclave, to deliver the vote of thanks. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. 56 വർഷത്തെ വിജയപ്രദമായ തൻ്റെ ബിസിനസ് ജീവിതത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയക്കൊടി പാറിച്ച ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലിനെ ഐമയും മലബാർ കൂട്ടായ്മയും ചേർന്ന് ആദരിക്കുന്ന സുകൃതപദം പരിപാടികൾ ഇന്ന് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗോപാലേട്ടൻ്റെ ജീവിതം പുതുതലമുറയ്ക്ക് ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ്. ഗോപാലേട്ടൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ പുതുതലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനമാവുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സെമിനാർ നടത്തുക എന്നത്. ആധുനിക കാലത്തെ ബിസിനസ് വെല്ലുവിളികൾ പലതാണ്. ബിസിനസ് കോൺക്ലേവ് മാറുന്ന ലോകത്തെ മാറ്റങ്ങൾ പുതുതലമുറയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ളതാണ്. ബിസിനസ് സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് കോഴിക്കോടിൻ്റെ പ്രഥമ വനിതയാണ്. കോഴിക്കോടിൻ്റെ എല്ലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകൾ മാറ്റിവെച്ച് എപ്പോഴും എത്താൻ ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. മാഡത്തിന് സംഘാടന സമിതിയുടെ ഹൃദയംഗമായ നന്ദി. ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ട സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ചടങ്ങിനെ ധന്യമാക്കിയ നമ്മുടെ MLAയും മുൻ മന്ത്രിയുമായ ശ്രീ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിലിന് സംഘാടക സമിതിയുടെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചത് കോഴിക്കോടിൻ്റെ സാമൂഹ്യ മണ്ഡലത്തിലെ നിറസാന്നിധ്യമായ ശ്രീ PV ചന്ദ്രൻ അവർകളാണ്. എൻ്റെ വല്യച്ഛനും കൂടിയാണ്. വല്യച്ഛന് ഒരുപാട് നന്ദി. നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപാലേട്ടനും ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഇവിടെയുണ്ട്. ഔപചാരികരുടെ പേരിൽ ഗോപാലേട്ടന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് ആമുഖ പ്രസംഗം നടത്തിയ ഐമയുടെ കേരള പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ AK പ്രശാന്തിനും സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ശ്രീ ആനന്ദമണിക്കും പ്രത്യേക നന്ദി.
ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സന്നിധരായ ബിസിനസ് കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ കോൺക്ലേവ്. താങ്ക് യു. Thank you so much, Sharga ma'am, for delivering the vote of thanks. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. With this, we come to the end of the inaugural ceremony of Sukruthapadam Gokulam Business Conclave. Thank you so much to all the dignitaries for being a part of the inaugural ceremony. Thank you so much to all our audience for being a part of this function. It's not over. We have a video. All the dignitaries can now get down because we'll be playing a video on stage of the Honorable Governor of West Bengal. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മുടെ ഇനോഗ്രേഷൻ നടത്തുക വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഗവർണർ ശ്രീ CV ആനന്ദ് ബോസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ സൈക്ലോണിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് മിനിസ്ട്രീൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല. അത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ he himself said that he will be sharing a video and doing the honors of inaugurating the business conclave. അപ്പോൾ business conclaveലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ we have a video message from the Honorable Governor of West Bengal, Shri CV Anand Bose. So once the stage is arranged, as in once the seats are taken off the stage, the LED screen will be fully visible and we will be able to see the video of the Honorable Governor of West Bengal, Shri
ADC to Honorable Governor of West Bengal, stand before you all to make a very special announcement. His Excellency Dr. C.V. Anand Bose, Honorable Governor of West Bengal, is delighted to confer on Shri Gokulam Gopalan the Scroll of Honor for his outstanding achievements in his life. അർത്ഥവത്തായി നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ചടങ്ങിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കണം എന്ന ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലനെ നേരിട്ട് വന്ന് കൈപിടിച്ച് കുലുക്കി അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ചേതോ വികാരം. എന്നാൽ കവി പറയും പോലെ ഒരു നിശ്ചയമില്ല ഒന്നിനും എന്നാണല്ലോ. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ നിന്ന് ആഞ്ഞടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രവചിക്കപ്പെട്ട ഡാന കൊടുങ്കാറ്റിനെ നേരിടാൻ ബംഗാൾ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ വിമാന സർവീസ് പോലും താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ച ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ തട്ടകം വിട്ട് അവിടെ നേരിട്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിൽ ക്ഷമിക്കുമല്ലോ. ഗോകുലത്തിൽ പേമാരി വന്നപ്പോൾ ഭഗവാനായ ഗോപാലൻ ഗോവർദ്ധന മല വിരലിലുയർത്തി പ്രജകളെ രക്ഷിച്ചെങ്കിൽ ആ നിലയ്ക്കുള്ള അത്ഭുത സിദ്ധികൾ ഡാന കൊടുങ്കാറ്റിനെ പ്രയോഗിക്കാൻ ആവതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം മനുഷ്യസാധ്യമായ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബംഗാളിൽ നിൽക്കുകയേ തരമുള്ളൂ. എങ്കിലും നാം ഇന്ന് ഹാർദമായി അഭിനന്ദിക്കുന്ന ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലനുമായി ബംഗാളിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു പരോക്ഷമായ ബന്ധമുണ്ട് എന്നത് ആധ്യാത്മികമായ ഒരു നിമിത്തമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ പല സാധാരണക്കാരുടെയും അവശരുടെയും ദുരന്തത്തിന് മീതെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തി അവർക്ക് രക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞു, അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നവ അവരെന്നെ സുഖത്തിനായി വരണമെന്ന്. ഇത് തന്നെയല്ലേ യേശുദേവൻ പറഞ്ഞത്, നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക. ഇതുതന്നെയാണല്ലോ ഭാരതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണവും ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. ഇതുതന്നെയാണല്ലോ തൻ്റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ തെളിയിച്ചത്. വൻ വ്യവസായി, അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രമുഖരും സംഘാടകരും ഒക്കെയായ ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ സമൂഹ മനസ്സിൽ ധന്യമാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത കൊണ്ടാണ്. സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്. ഒരാൾ എത്ര നാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതല്ല, എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നതാണ് പ്രധാനം. സിയാറ്റിൽ ഒളിമ്പിക്സിലെ ഒരു രംഗം വെറും ഒളിമ്പിക്സ് അല്ല, ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ഒളിമ്പിക്സ്, പാരാലിമ്പിക്സ്. 100 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിനുള്ള സമയമായി. ബുദ്ധിമാന്ദ്യം സംഭവിച്ച 9 കുട്ടികൾ ട്രാക്കിലുണ്ട്. വിസിൽ മുഴങ്ങി, ഓട്ടം തുടങ്ങി. ഒരു കുട്ടി ഇതിനിടയിൽ ട്രാക്കിൽ വീണുപോയി. മുന്നോട്ടോടിയ 8 കുട്ടികൾ അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചോടി വീണ് കിടന്ന കുട്ടിയെ കൈ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. 9 പേരും കൈകോർത്ത് ഒന്നിച്ചോടി, ഒന്നിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്തു, ഒന്നിച്ച് ജയിച്ചു. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓട്ടത്തിൽ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചയാളാണ് ഗോകുലം ഗോപാലൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം. പിന്നിൽ വീണ് കിടക്കുന്നവരെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ മനസ്സ് കാട്ടി എന്നതാണ് ഗോകുലം ഗോപാലനെ വ്യത്യസ്തനാക്കി നിർത്തുന്നത്. ഒരുത്തൻ അവനെ കളഞ്ഞ് ഒരിടം രക്ഷിക്കണം എന്ന പൂർവ്വസൂരികളുടെ ദർശനത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരൻ ആണ് ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ എന്ന വ്യക്തി സുകൃതപഥത്തിലൂടെ തലയുയർത്തി കൈകൾ കൂപ്പി സംതൃപ്തനായി മുൻപോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ. ഈശ്വരൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആയുരാരോഗ്യ സമ്പൽ സമൃദ്ധി നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണറിന് ശരിക്കും ഇവിടെ വരണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന വാർത്താത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ, ഗോവർദ്ധനഗിരി കൃഷ്ണൻ പൊക്കിയ പോലെ എനിക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റില്ല, അപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അവിടെ ചെയ്തേ പറ്റൂ, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നിൽക്കണം. എന്തായാലും എത്ര കാലം ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല, എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. വളരെ മനോഹരമായൊരു മെസ്സേജാണ് നമ്മുടെ ഓണറബിൾ ഗവർണർ ശ്രീ CV ആനന്ദ ബോസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി ഐശ്വര്യമായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ് കോൺക്ലേവും ഇനി ആരംഭിക്കാം. പക്ഷെ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊന്ന് എനർജൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടീ ആൻഡ് സ്നാക്സ് arranged in the hall adjacent to the banquet hall. You can have your tea and snacks. Ippo samayam 11:18. Appo by 11:30, yeah, so by 11:30 we can commence the business conclave. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സെഷൻ, ബിസിനസ് കോൺക്ലേവിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സെഷൻ കൃത്യം 11:30 മണിക്ക് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തൊട്ടപ്പുറത്തന്നെ നമ്മൾ ചായയും സ്നാക്സും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് കഴിക്കാം, തിരിച്ചു വരാം, and then we can start the knowledge sessions. Thank you so much everyone. Tea and snacks is arranged in the hall adjacent to this. They say life is a long journey with an unknown destination, like all journeys, accompanied by the dreams, goals, and apprehensions of the traveler. Moments when he is alone with his restless heart, ready to embark upon a journey of his own. A unique one, unlike others. Such men slash open a road of their own and conquer the world. Here is a man who thus began his unprecedented journey. He had humble needs, a humble dream. Like everyone, he too yearned for a job to keep his hearth alive. But he was irrepressible. He rose up to stand above the common. That young man, now well known as Sri Gokulam Gopalan, an entrepreneur par excellence, a visionary business leader, a business tycoon who, through his hard work, selfless service, and vision, created a super uno business empire, the Gokulam Group of Companies. The story of Sri Gokulam Gopalan teaches us how rich the dividends could be if we are able to combine an inner drive with great determination, self-confidence, and positive thinking.
navigated his entrepreneurial journey with a different approach, divergent thinking, and with a critical approach. Dr. A.V. Anoop, as we all mentioned, is an entrepreneur, social worker, film producer, actor, and an author. An equally matching personality for our own Gopalaton in many friends. Welcome to you for the session, Mr. A.V. Anoop. So the format of the session is Mr. Anoop will narrate his real life experiences on the topic. Mr. Anoop, we feel you are an absolute authority on this topic, and everyone in this audience will learn one thing or other thing from you on this topic. Over to you, sir. Thank you, Mr. Anandamani, for that nice introduction and also giving this opportunity to be part of the first session of this business conclave. I'm also thankful to Gokulam Group, especially Gokulam Gopalaton, Praveen and Baiju and their other family members for inviting me to come all the way from Chennai and be part of this program. Gokulam Gopalaton, as you rightly said, we have a synergy in many areas. And I have a... That is why this is the first session. Pardon? Because of the synergy, this is the first. അതല്ല ഗോപാലട്ടൻ എത്തുന്നുണ്ട്. ഗോപാലട്ട എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ തമ്മിൽ പല കാര്യത്തിലും സാദൃശ്യമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സബ്ജക്റ്റ് സംസാരിക്കാൻ ഗോപാലട്ടുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ആരുമല്ല. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഫീൽ. ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാ രംഗത്തും ഒരു വടവൃക്ഷമാണ് ഗോകുലം ഗോപാലൻ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എനിക്കുള്ളൊരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പല വേദികൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പങ്കിടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൽ ഇന്ന് വരെ ആർക്കും കിട്ടാത്തൊരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം ഗോപാലേട്ടനോടൊപ്പം നാടകത്തിലും സിനിമയിലും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിക്കാൻ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടി. അതുമാത്രമല്ല ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുകയാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്രയോ അംഗീകാരങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ സോഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിലും ഹീസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഹീസ് എ മോഡൽ, റോൾ മോഡൽ ഫോർ ഓൾ ദോസ്, നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ബിസിനസ് പീപ്പിൾ, ദോസ് ഹു ആർ ഇൻ എനി അതർ ഫീൽഡ്. അതൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാവണമെന്നില്ല, ഒരു ജോലി പോലും ആവശ്യമില്ല. സോഷ്യൽ സർവീസ് ഞാൻ എപ്പോഴും കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചിലവർക്ക് ഇൻ്റലക്ച്വലി ദേ ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്, സം ക്യാൻ ഡു സർവീസ് ഫിസിക്കലി, നോട്ട് ഓൾ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ദെൻ ഓഫ് കോഴ്സ് മണി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഗോപാലട്ടൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് മൂന്നുമുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. പല കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ, അതിനുവേണ്ടി എത്ര സമയം ചെലവഴിക്കാനും തയ്യാറാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മറ്റു നന്ദി പറയേണ്ടത് ഓൾ ഇന്ത്യ മലയാളി അസോസിയേഷനോടാണ്. ഐ മസ്റ്റ് താങ്ക് പ്രശാന്ത്, yourself and Gopalaton, Praveen, and also Babu Panikar, Manoj from Delhi. They are all important people of All India Malayali Association today. പക്ഷേ എനിക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എയിമയുടെ വിത്ത് ഭാഗിയ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ഞാനും ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ബീജം ഇട്ടുകൊടുത്തു. We appreciate that in all humility. We appreciate that. സോ അത് വേദനയോടുകൂടെ കൊണ്ടു നടന്ന് പ്രസവിച്ച് വളർത്തിയെടുത്ത് എയിമയെ ഒരു സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എയിമ എന്ന ആ ഒരു സുന്ദരിയെ കെയർ ചെയ്യാനും കൊണ്ടു നടക്കാനും എത്രയോ ആളുകൾ ഇന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഐ എം ഓൾസോ വെരി പ്രൗഡ്. ആൻഡ് there are many examples of AIMA's interference in emergency situations, managing disaster, various even during Corona, flood, and especially from other states when Malayalis face a problem. There are people who immediately interfere, handle it, and then properly
ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് കോണ്ടാക്ടിങ്. അതിൽ പലതും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ സെഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്കൊന്നും കൂടുതൽ കടക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല. മറ്റൊരു സന്തോഷം, ദിസ് ഈവൻറ്റ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ കാലിക്കറ്റ്. സോ ഐ ആം ഓൾസോ പാർഷ്യലി ഒരു കോഴിക്കോട്ടുകാരനാണ്. ഞാൻ ജനിച്ചത് തൃശ്ശൂരാണെങ്കിലും എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ തറവാട് കോഴിക്കോടാണ്. എനിക്കെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പല നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോടാണ്. അതിലും സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ അടുത്ത് തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാനൊരു സിനിമയിൽ നായകവേഷം അഭിനയിച്ചിരുന്നു. അച്ഛനൊരു വാഴ വെച്ചു. അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് മുഴുവനും കോഴിക്കോടാണ് നടന്നത്. അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും നല്ല സിനിമകളിലൊന്നാണ് പാലേരി മാണിക്യം ഒരു പാതിര കൊലപാതകം. അതും കോഴിക്കോടാണ് ഷൂട്ടിംഗ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനൊന്നും ഓർക്കുന്നത്, ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യു ടേൺ എന്ന പേരിൽ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ പുസ്തകം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ, അത് ബിസിനസ്സായാലും സിനിമയായാലും സാമൂഹ്യ സേവനമായാലും വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമായാലും എൻ്റെ യാത്രകളായാലും എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട്. അതിനകത്തും ഒരു വലിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ വർഷം. ഇവിടെ കോഴിക്കോടാണ്, ഇവിടെ മേയർ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, ഒരു സാംസ്കാരിക നഗരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്നുണ്ട്. ബീച്ചിലാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. 4-day event. അപ്പോൾ ആ പരിപാടിയിൽ ഞാൻ യു ടേൺ കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ ഷാർജ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയറിലാണ് റിലീസ് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ കോഴിക്കോട് എനിക്ക് ഈ ബുക്കിനെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുകയുണ്ടായി. അത് അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്, പെൻഗ്വിൻ ബുക്സിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നു. അവരെന്നെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയും അവരത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ഇന്ന് അവരത് പ്രിൻറ്റിങ് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അടുത്ത മാസം ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ ബുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞത്, അന്ന് ആ പരിപാടിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച പുസ്തകങ്ങളിൽ എൻ്റെ പുസ്തകം മാത്രമാണ് പെൻഗ്വിൻ ഏറ്റെടുത്തതെന്നുള്ളതാണ്. അതിനും കോഴിക്കോട് സാക്ഷിയായി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ കോഴിക്കോടിനോട് എനിക്ക് കടപ്പാടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ അവസരത്തിൽ എയ്മയുടെ ആളുകളോട് പറയാൻ എനിക്കൊരു കാര്യമുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശാന്ത്. ഗോപാലേട്ടൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യം ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. തെറ്റ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രം ഉടൻ തന്നെ ഇറക്കണം. അതാണ് പാഠപുസ്തകം. ഒരു ഈവൻ്റ് കൊണ്ടൊന്നും തീരുന്നതല്ല. അതൊരു പക്ഷേ 1-2 വോളിയമായിട്ട് ഇറക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഗോപാലേട്ടനോട് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ യു ടേണിനെ പറ്റി സൂചിപ്പിക്കാൻ കാരണം അതാണ്. ഇത്രയും ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത എൻ്റെ പുസ്തകത്തിന് ഇത്രയും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോപാലേട്ടൻ്റെ പുസ്തകം ഒരു സംഭവമായിരിക്കും. അത് എയിമ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ അതിന് അടുത്ത പരിപാടിയായിട്ട് നിങ്ങളത് ആസൂത്രണം ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഈ സോഷ്യൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇന്നു മുതലൊരു സോഷ്യൽ വർക്കർ ആകാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതോ അല്ല. ഇത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ വെൻ മൈ ഫാദർ പാസ്ഡ് അവേ വെൻ ഐ വാസ് എ സെക്കൻഡ് ഇയർ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം Mahatma College, and he was the director of Fisheries Kerala, late A.G. Vasavan. So that was the turning point in my life. That was the only reason now I became a businessman. Otherwise my father's dream was to make me a government servant. So I was preparing myself to take up a government job only, and after which his death, under dying in harness scheme, I was eligible for a government job. But there were a lot of incidences, twists, and finally I decided to go to Chennai to take up my uncle's business. Medimins was started by my uncle, Dr. V.P. Siddhan, and the company was under lockout that period due to a labor problem. So he decided not to reopen it because he was a doctor with the railways. Which year was this? That was in 1981-82 period. So he asked me, in fact he sent a letter to me asking my interest to reopen the factory, to settle the labor problem and take it forward. So I decided to accept his offer against the will of my mother and other family members, because I'm leaving a government job that was in my hand. പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ
So you had an entrepreneurial spirit at that age in you. That is what I'm saying. No, during that process, എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, to manage my family, there was no money. So I had to complete my education and all government processes, getting death certificate, legal hardship certificate, mother's pension, all were delayed. So to manage my family, I had to use my brother-in-law's van, one Matador van, as a taxi, and I became a taxi driver. I used to go to college, and after that I used to drive a van as taxi driver, started earning. അത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ കമ്പനിയാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഒരു കൊല്ലത്തിനകത്ത്. So when my father passed away in the year 1981, his salary was just 1,864 rupees. I still remember that his monthly salary sheet. Just 1,864 was the head of the Department of Kerala at that point of time. But within 6 months, I could start earning 10,000 rupees with my. So there I proved that I can take a business and manage. And then I appointed a driver under commission basis. That's why I said you had a divergent thinking. So that was another decision that helped me to know that the power of delegation. I still continue that. That's why I'm able to manage various activities. That's what even Gopalatan also does. So I learned the power of delegation. Then again the business improved because those days no mobile phones. So I had to attend land phone calls. So if I start driving and then when I go out, I was not able to attend the calls. So then I started attending the calls and then I knew that my business is flourishing. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് when my father's death anniversary comes, ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെ സമ്പാദ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്നതിൽ നിന്നാണ് ഞാനത് തുടങ്ങിയത്. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ തുടങ്ങിയതാണത്. അത് ഞാൻ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അതൊരു സർജറി ചെയ്തു കൊടുക്കലായി. പിന്നെ എല്ലാ മാസവും ആ ദിവസം ചെയ്തു കൊടുക്കലായി. പിന്നെ അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്നുള്ളതാണ്. Can you disclose your age at that point of time? At what age was it? You were helping this person? Maybe 19. Age of 19? 19. Hats off to him. At the age of 19, a person's divergent thinking, that's what we all should emulate. Carry on. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നിവിടെ ഇപ്പോൾ ഗവർണർ ആനന്ദബോസ് സാറിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു വചനം പറയുകയുണ്ടായി. അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിനായി ആചരിക്കുന്നവ അപരന് സുഖത്തിനായി വരണമെന്നുള്ളത്. എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണത്. നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ചിന്തയോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്കൊരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് അതുകൊണ്ട് ഗുണം കിട്ടും, സമൂഹം നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ബിസിനസ് വെർട്ടിക്കൽസും എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ബിസിനസ്സിനും ഉണ്ട്, പക്ഷെ സമൂഹത്തിന് ദോഷം വരാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രോഡക്ട്സും. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാണ് ഞാൻ കമ്പനി വിഷൻ പോലും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയാൻ എനിക്ക് ഇന്ന് ഗവർണർ അത് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ, സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഏതൊരു ബിസിനസ്സുകാരനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കേരളത്തിന് പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മലയാളി ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ദിസ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഓൾ. കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളായാലും ബിസിനസ്സിലല്ലാത്ത ആളായാലും അവർക്കെല്ലാം ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ വർക്കിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ വെൻ വി അറ്റൻഡ് മാരേജസ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു സമൂഹത്തിൽ വളരെ താഴേക്കിടയിലുള്ള ഒരാളുടെ കല്യാണമായാലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ആളുടെ കല്യാണമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റുകളായിട്ട് പോകാറുണ്ട് മിക്കവാറും. ചിലരിപ്പോൾ ഇൻവിറ്റേഷനിൽ തന്നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഡു നോട്ട് ഗിവ് എനി ഗിഫ്റ്റ്സ് എന്നോ. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ അസുഖബാധിതരായി കിടക്കുന്നു, നമ്മളവരെ കാണാൻ പോകുന്നു, പക്ഷെ നമ്മൾ വെറും കൈയോടെയാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങേറ്റം പോയി ഒരു ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രെഡോ വാങ്ങിച്ചോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ. പക്ഷേ നമ്മൾ മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന ഒരു ചെറിയ സാമ്പത്തിക സഹായം അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ കല്യാണങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ.
ആ കൂട്ടത്തിലും ഞാൻ ഗോപാലേട്ടനെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ഗോപാലേട്ടൻ സഹായത്തിന് എത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എവരിബഡി ക്യാൻ ഫോളോ ദിസ്. കല്യാണങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണ്ട, കാരണം നമ്മളൊരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ അവരത് തിരിച്ചു തരണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്ക് സൂക്ഷിക്കുകയും കുടുംബത്തിൽ അതൊരു ചർച്ചയാവുകയൊക്കെയാണ്. അത് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പിന്തുടരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. പക്ഷേ ഇന്നൊരാൾക്ക് അസുഖം വന്നാൽ, എത്ര പണക്കാരൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അസുഖം വന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ബിസിനസ് പോലും അവതാളത്തിലാകുന്ന നിലയിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പെൻസസ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഓൾ ഇന്ത്യ മലയാളി അസോസിയേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. പിന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പണം ചെലവില്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന 2 കാര്യമാണ് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷനും ഐ ഡൊണേഷനും. ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഇന്ന് വളരെ കോമൺ ആണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിൽ, when I was a global secretary of World Malayali Council, we conducted a mega eye donation campaign in Kerala near Muvattupuzha, and that became a world record. Even today, the record is with us. Nearly 3,20,000 eye donations we obtained in a single day. I still remember Gopalan was also with me that day. In the year 2004, I am saying. ഞാനത് ചിന്തിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈവൻ നൗ more than 2 million people are waiting for eye surgery to get their eyesight. All you have to do is, after death, you donate your eyes. It cannot be called as a donation. It's only a waste material that you are permitting doctors to remove from your body, and which will not, no way it will affect the beauty of the body or your eyes or anything. You will not even know that it has been removed. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം അത് മടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ തന്നെ എത്ര പേര് ഐ ഡൊണേഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാം അതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. സോ പ്ലീസ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഡിസ്കസ് ഇൻ യുവർ ഫാമിലി. വെൻ അവർ സംബഡി ഡിയർ ഇൻ അവർ ഫാമിലി വെൻ ദേ ഡൈ. ഈവൻ മെഡിമിക്സിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ സിദ്ധം മരിച്ചപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഐ ഡൊണേഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹവും അതിന് വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിസിനസ്സുകാരനാവണമെന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇന്ന് ഒരു ദിവസം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ 2 മില്യൺ ആളുകളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ മരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ 2 മില്യൺ ആളുകൾ കണ്ണ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ 2 മില്യൺ കണ്ണ് കിട്ടാൻ 1 മില്യൺ ആൾ മരിച്ചാൽ മതി. 1 കണ്ണ് വെച്ചാൽ മതി, 2 കണ്ണ് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കണം എന്നുള്ളത് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഗോപാലേട്ടൻ്റെ 80ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ നമുക്കെല്ലാം എടുക്കാവുന്ന ഒരു പ്ലഡ്ജാണ് അതെന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കൂട്ടത്തിൽ പറയട്ടെ, ഇത് മെഡിമിക്സിൻ്റെയും 55ാം വാർഷികമാണ്. ഗോപാലേട്ടനും ഡോക്ടർ VP സിദ്ധനൊക്കെ ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചെന്നൈയിൽ പോകുന്നതും അവിടെ ഈ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതും. അപ്പോൾ ആ വളർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ 42 വർഷമായിട്ട് മെഡിമിക്സിൻ്റെ അമരക്കാരിൽ ഒരാളായിട്ട് ഞാനുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ് രംഗത്തും ഗോപാലേട്ടനുമായിട്ടൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ഗോപാലേട്ടനും പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ എന്നോട് ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാനും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാവരും. എനിക്ക് പിന്നെ ആകെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ, പ്രവീണും ബൈജും എൻ്റെ ഒരേ സമപ്രായക്കാരെ പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ പെരുമാറുക. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലും പ്രവീൺ എന്നെ അനൂപ് എന്ന് വിളിക്കും, എൻ്റെ വൈഫിനെ ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കും. പിന്നെ ഗോപാലേട്ടനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ സമപ്രായക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ സാൻഡ്വിച്ചായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷേ എന്തായാലും ആ കുടുംബവുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് പല പ്രോജക്റ്റുകളിലും ഒന്നിച്ച് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം. It was very reflective when we were organizing these things. അനൂപിന്റെ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് there was a passion for the organizing. അതുപോലെ പലതും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറയാനോ പത്രക്കാരുടെ മുമ്പിൽ പറയാനോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ അറിയാതെ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വേദിയിൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരിക്കലും അത് അങ്ങനെ സ്വയം പറയേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ല, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാറുമില്ല. പക്ഷെ എത്രയോ അവസരങ്ങളിൽ എനിക്കിന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ടായ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വയനാട് ദുരന്തം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൊടുത്തു. അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് റിലീസായതുകൊണ്ട് എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും വന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് സന്തോഷം, ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നത്, ഈ ഡെഡ് ബോഡീസ് റിക്കവർ ചെയ്യാനും മണ്ണിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടുപോയ ആളുകളെ എടുക്കാനും വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഒരു ടീം വന്നിരുന്നു.
പല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും. മേജർ ജനറൽ ഇന്ദിരാ ബാലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലയാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായ അന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി. He settled in Chennai only. So he called me and said that Kerala Chief Minister called him and instructed him to immediately proceed to Wayanad and do the service. But for that service, a team has to fly from Delhi. Equipments and machineries have to come from Delhi. It's a very expensive affair. But he don't know whether the government will pay for it. And even if he get the payment, it will take months. അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. What should I do? Then immediately I said, you tell me the amount, I will forward it, you proceed it. അങ്ങനെയാണ് അവർ വയനാട് വന്നത്. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ വേറെ വേദിയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത്. അതിനുശേഷം അന്ന് തന്നെ ഞാൻ വയനാട് അന്വേഷിക്കുകയുണ്ടായി. വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് അവർ മലയാളി അസോസിയേഷൻസ്. ബിക്കോസ് ചെന്നൈ now Praveen is the president of Confederation of Tamil Nadu Malayali Association. We all immediately assembled and then discussed. Because during the 2015 flood, we formed a joint action council and we decided to help Tamil people who were affected. അപ്പോൾ അന്ന് അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ we started getting money, flooded with money in fact. So we built and gave 110 houses to Tamil people of Chennai. So അത് നമ്മൾ മലയാളികൾ മാത്രം ചേർന്നുകൊണ്ടാണ്, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് എനി റിലീജിയൻ ഓർ ലാംഗ്വേജ് ഓർ എനിത്തിങ്, എവരിബഡി സപ്പോർട്ടഡ് അസ്. സോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺടാക്ട്. അപ്പോൾ ദേ സെഡ് ദാറ്റ് ഓൺലി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഇസ് ദ ഓൺലി ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ്. You wait. That's what even the IAS officers who were handling the situation from Wayanad reported to us. But I then entrusted this job to, there is an agency called Mercy Corps. Actually, this was started by a few police people. നിങ്ങൾ ആരും ചിലപ്പോൾ കേട്ട് കാണില്ല, അങ്ങനെ ഒരു സർവീസ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. 4 പോലീസുകാർ കൂടി തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ്. അവർ പറയുന്നത് മാസം 100 രൂപ മാത്രമാണ് ഒരാൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലേക്ക്, അതിൽ കൂടുതൽ അവർ സ്വീകരിക്കില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഇതിലേക്ക് ഇന്ന് നിയർലി 12,000 പീപ്പിൾ ആർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് 100 rupees every month. It's a monthly instruction to the bank to deduct that 100 rupees from your account. And they are helping people. And ഞാനും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ 50% of house construction, 50% of that cost I bear. So last year also I built about 3 houses. So then I contacted them. So പോലീസിനുള്ള ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ in every police station there is a member of this Mercy group, Mercy Corps. Then Wayanad, the team, they went to the spot and then talked to the people. And then what they reported to me with a verification that there are many singles there. They lost all their family members and their house. അതിൽ കുറേ സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട്, ഗേൾസും ഉണ്ട്, ബോയ്സും ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ മക്കളും ഭാര്യയും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവും മക്കളും നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ത്രീ, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പേരുണ്ട്. അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അവർ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഒരു 10,000 രൂപ അവർക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ then I decided to support and then I immediately said that you send me a list, I will send. അപ്പോൾ 10,000 രൂപ വെച്ച് ഞാനിത് തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചില സുഹൃത്തുക്കളോടും ചില മലയാളി സംഘടനകളോടും മാത്രമാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. I can very proudly say that nearly 70 people got that benefit of 10,000 rupees, in which I could contribute only 15 people. Rest is coming. People are contributing. അപ്പോൾ അതാണ് വേറൊരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മളൊന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സമൂഹം ഏറ്റെടുക്കും. അതിപ്പോൾ 2018 സിനിമയിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. 2018 എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഇവിടുത്തെ യൂത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതെന്നുള്ളതാണ്. ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ 2015 ചെന്നൈ ഫ്ലഡ് സമയത്ത് ഇതേമാതിരി എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. I decided to give 1,000 food packets a day. But I was looking for a facility, how to do it. Then one youngster who was having a small restaurant and a small kitchen, he said that he will dedicate his kitchen for this work. He will stop his activities and give me that kitchen. Then we started there. The first day I contributed the money for packing 1,000 food packets. Then others came to know that, others started contributing. Then people started coming with food grains or rice and vegetables. Then volunteers started coming. They started preparing the meal. Then the place was not sufficient. Then somebody offered us a big place by Godon to set up this temporary kitchen. Then believe me,
ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എനിക്ക് ചിലവാക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. നിയർലി 30,000 packets we used to send daily. I just started. So that is also possible. Individually, when you talk about, he need not be a businessman, he need not be a known person in the society and all. If you start something, there are people to take it forward. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ പലപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ബുക്കിൽ എൻ്റെ കുറേ അനുഭവങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വെൻ യു ഡിസൈഡഡ് ടു ഡു എ സർവീസ്, യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ട്വൈസ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് അപകടത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് കുറേ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു അനുഭവം മാത്രം പറയാം. ഈ തമിഴ് ടെലിവിഷനിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട്, മലയാളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്മി രാമകൃഷ്ണൻ നടത്തുന്ന സ്വൽവതെല്ലാം ഉണ്മ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം. ഇവിടെ വിധുബാല ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുണ്ട്, അതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ TV കണ്ട സമയത്ത് ദർ വാസ് എൻ എപ്പിസോഡ് ഇൻ വിച്ച് എ മുസ്ലിം ലേഡി, ഷീ ഈസ് അബൌട്ട് 42 years of ഏജ്, അവരെ 2 ആൺമക്കൾക്ക് അവർക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഡിസീസ് വന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരു 20-21 വയസ്സുള്ള നല്ല തടിമാടന്മാരായിട്ടുള്ള ആൺകുട്ടികളാണ്. ഇവരൊരു ചെറിയ സ്ത്രീയാണ്. അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനെ ശരീരം വളയുന്ന മാതിരി ഒരു അസുഖം 2 പേർക്കും വന്നു. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് അവരെ വിട്ടിട്ട് പോയി, വേറൊരു സ്ത്രീയുടെ കൂടെ പോയി. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ സ്ട്രെച്ചറിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണിൽ വെള്ളം വന്നുപോയി. ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ വിളിച്ചു, ലക്ഷ്മി രാമകൃഷ്ണനെ വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഐ ആം വില്ലിങ് ടു ഹെൽപ്പ് ദം. നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ക്യൂർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം, ഒരു റിസർച്ചായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാം. അതുവരെ ഈ കുട്ടികളെ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കെയർ സെൻറ്ററിലാക്കി അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളതൊരു എപ്പിസോഡാക്കാം, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലേക്ക് വരാം ആ സ്ത്രീയും കൂട്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ വന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം, എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടികൾ നടന്ന് എൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് വരണം, നെക്സ്റ്റ് ടൈം ടു മീറ്റ് മീ. സോ ഉടനെ തന്നെ ആ സ്ത്രീ എണീറ്റു, കൈകൂപ്പി എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദൈവത്തിനെ കണ്ടു, ഞാൻ കടവുളെ പാത്ത്, അതാണ് തമിഴിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് വളരെ ടച്ചിങ് സീനായിരുന്നു. നല്ലൊരു എപ്പിസോഡായിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു. അവരും എന്നോട് താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പോകുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് രാത്രി ആ സ്ത്രീ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവർ ആ പറഞ്ഞ വാക്കിലെല്ലാം ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവർ ജീവിക്കുന്നത് ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ആ കുട്ടികളെ നല്ല കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ള സംതൃപ്തിയോടുകൂടി അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക്, ഇതുപോലെ കുറേ അനുഭവങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സഹായിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഇത്തരം ഈ മാനസിക വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ അവരുടെ അമ്മ, അച്ഛൻ, അവരൊക്കെ പൊട്ടാനിരിക്കുന്ന ഒരു ബോംബുമാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിപർവ്വതം പോലെയാണ് അവരുടെ മനസ്സ്. എപ്പോഴാണ് അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് വെരി കെയർഫുള്ളി വെൻ വി ഡിസൈഡ് ടു ഡു ഓർ ടേക്ക് അപ്പ് സം പ്രോജക്ട്സ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഡ്വൈസും കൂടെയാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. സമയമായും തോന്നില്ല. സോ this is an excellent example of the intervention of an individual on social activities. You have heard multiple points in which he has had his interventions. And as an intermediate observation, what I wish to say is, what he feels is the power of delegation. A person at 19 years of age or 1981, working as a taxi driver during his college days. But still at that point of time, ഞാൻ എൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ, he had divergent thinking with a different approach, and that is what we see the man who is sitting here, Mr. A.V. Anoop. I expect a big round of applause for him from each one of you. Thank you. Especially the main point what he said is 3,20,000 eye donations one day that has happened, in which even our own Gobaletan is one contributory, but still far short of the requirement of 2 million. Is there anybody in this hall who has signed for an eye donation? Can anyone raise their hands? Oh, good, excellent. We have our own MC who is doing that thing. Start something. The world around will take it forward. That is the message what Mr. Anoop has given to us. I'll take the first question. We don't have that much of time, but what I just wish to say to you is, for the collective awareness of this entire gathering, which is a mixed crowd, what would you feel? There are many persons who are 40 years of age down, age with you. What is one thing what you wish to say to the persons in this hall
to emphasize and focus based on the topic with respect to your life journey? No, you will have to consider the people around you. The charity starts from your home, from your neighborhood, and also from the people who are serving for you. So, in fact, corporate world we use a word CSR. It's mandatory. Those who are contributing in building housing for others, or medical help, or educational help. But do we able to say that, in my group, whether all my workers are having own house, or in their family when something happens, I am able to support them financially, medical or education, whether the children of our workers, whether they are getting a proper education. So these are all certain things which always I remember and I do. So let it start from our own home. That's Excellent session with a great insight and great learning for all of us to think. I can take one or two questions because we are short of time. Is there anybody who wish to raise hands for one or? Okay, over to you, sir. The mic, please share the mic there. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അനൂപ് സാറേ, ഒരു 3,20,000 ഐ ഡൊണേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഐ ഡൊണേഷൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പുണ്യമായ കർമ്മമാണ്. പക്ഷേ ഇത് പിന്നെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത ആളുടെ ഡേറ്റ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? മരിച്ചു കഴിയുമ്പം ഈ 3,20,000 പേരിൽ മിക്കവാറും ആൾക്കാരൊന്നിലെ കുടുംബം സമ്മതിക്കത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മരണം അറിയത്തില്ല. പാസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള വല്ല സിസ്റ്റം വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഞാൻ അന്ന് ചെയ്തത് ആ ഏരിയയിലുള്ള 29 പഞ്ചായത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും സൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഗാ ക്യാമ്പയിനാണ് നടത്തിയത്. അത് എന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചതിൽ മോഹൻലാലും യേശുദാസ്, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പലരും പല സംശയങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്കൊരു പുനർജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുരുടനായിട്ട് ജനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ കുരുടനാകുമോ? ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഐ സൈൻഡ് ആൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഹോസ്പിറ്റൽ അങ്കമാലി. ആ ഡോക്ടേഴ്സാണ് അവിടെ വന്ന് എല്ലാം ചെയ്തത്. ദെൻ വി എൻട്രസ്റ്റഡ് ഓൾ ദീസ് ഫോംസ് ടു അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഹോസ്പിറ്റൽ. മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യന് പ്രസക്തിയില്ല, അവരുടെ കുടുംബം അത് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത്. കാരണം ആ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും അന്ന് സൈൻ ചെയ്തിരുന്നു. ഫോളോ അപ്പ് വല്ലതും ആരെങ്കിലും മരിച്ചിട്ട് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഐ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? പ്രോഗ്രാം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരാൾ മരിച്ചു അന്ന് തന്നെ. അല്ല, എനിക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു 200 പേർക്ക് കാഴ്ച കിട്ടുന്നവരൊക്കെ എനിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതിനുശേഷം താങ്കൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം. പിന്നെ അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർ മാറി, പഞ്ചായത്തിലെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ച ആളുകളൊക്കെ മാറി. അങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ല. കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ അറിവിൽ ഇത്രയും പേർക്ക് കാഴ്ച കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഇത് ഏറ്റെടുത്താലേ, ഇപ്പോൾ എയിമ പോലത്തെ ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഒരു പണച്ചെലവുമില്ല. ക്രിയേറ്റ് അവയർനെസ്, ദാറ്റ്സ് ദ ഓൺലി തിങ്. അതെ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇത് എല്ലാവരും കൂടെ ഉത്തരവാദിത്തോടെ ഏറ്റെടുത്താൽ നമുക്കത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. We will take it forward. One more quick question, please. Quick question. Whoever it is. Good afternoon, sir. Good afternoon. സർ, വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സംരംഭകൻ എന്ന രീതിയിൽ അങ്ങയുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഒത്തിരി സ്ട്രഗിളിങ് സ്റ്റേജസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈയൊരു സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ സാഹചര്യത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിലോട്ടേക്ക് കടന്നു വരുന്ന യുവാക്കൾക്ക് അങ്ങേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അഡ്വൈസസ് എന്തായിരിക്കും? ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സബ്ജക്റ്റ് ഓർ ഇൻ ബിസിനസ്? ബിസിനസ്. അല്ല, ഞാനൊക്കെ ബിസിനസ്സിൽ വന്ന സമയത്ത് we didn't have any experience, and you can't call it Medimix or Gokulam was a startup company at that point of time. Without any planning, without any projections, nothing. They just started it. But whereas nowadays, whoever entering this field, അവരെല്ലാം പഠിപ്പുള്ളവരാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ്, ആർ യു ബിസിനസ് മാൻ നൗ? Not yet. But definitely you will prepare a project report. I presume. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇനീഷ്യൽ സീഡ് ഫണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്,
അന്ന് ഇന്നത്തെ മാതിരി വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലോ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രോജക്റ്റ് ഫ്രം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരളയോ ഓർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയോ ഇതൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ IPO അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാലമായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് പറയാൻ ഞങ്ങൾ അത്ര എലിജിബിൾ അല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഇപ്പോൾ കാണുന്നൊരു പ്രവണത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങാമെന്നൊരു ധാരണ പലർക്കും ഉണ്ട്. അത് റിസ്ക് ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. യു ഹാവ് ടു ഹാവ് ഫ്ലോർ ലെവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വിച്ച് എവർ ബിസിനസ് യു സ്റ്റാർട്ട്. സോ ട്രൈ ടു ഡു സം ജോബ് ഇനീഷ്യലി ആൻഡ് ദെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. കാരണം ഒരു ബിസിനസ് മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരിടേണ്ട പ്രതിസന്ധികൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറയാൻ തന്നെ ഒരു ദിവസം എടുക്കും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ സംസാരിച്ച സമയത്ത് ഇതേമാതിരി ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ആ സ്പോട്ടിലിരുന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പേഴ്സണൽ കെയർ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫുഡ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആയുർവേദ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് സിനിമ ഒരു 4ാമത്തെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് എടുക്കുക. ഐ എം ഹാൻഡ്ലിങ് അബൌട്ട് 32 ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസ്, ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈസൻസസ് ആർ റിക്വയർഡ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു 10-12 ഫാക്ടറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ മൊബൈൽ നോക്കുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഒരു 4-5 പേടിപ്പിക്കുന്ന മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ റെയ്ഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ എൻക്വയറി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ നോട്ടീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, വൈ യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി പ്രോസിക്യൂട്ടഡ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്ത് അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ മദ്രാസിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയത് 1983, അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് പോയത് 82-ലൊക്കെ പോയി വരുമായിരുന്നു. വീട് മാറി ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ വീടടക്കം മെഡിമിക്സിൽ CBI റെയ്ഡ് നടക്കുകയായിരുന്നു. CBI റെയ്ഡ് നടക്കുന്നിടത്തേക്കാണ് ഞാൻ കയറി ചെല്ലുന്നത്. സോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് CBI-നെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലേബർ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട്, പേടിച്ചോടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് തരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Last final, he was rising. Slightly quick. സാർ, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എത്രയോ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഹാർട്ട് സർജറി ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതി സാറ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി ഒരു എങ്ങനെയാണ് അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, അത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോജക്റ്റ് അല്ല. ഞാൻ വേൾഡ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സമയത്ത് ചെന്നൈയിൽ മദ്രാസ് മെഡിക്കൽ മിഷനുമായിട്ട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തൊരു പ്രോജക്റ്റാണ്. അന്ന് അതിൻ്റെ കൺവീനർ VC പ്രവീണായിരുന്നു. ഇതുവരെ 200-ലധികം പിഞ്ചു കുട്ടികൾ ഹാർട്ട് സർജറി കഴിഞ്ഞ് സുഖമായി ജീവിക്കുന്നു. അവരെല്ലാം നല്ല നിലയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോഴും അത് എല്ലാ വർഷവും കുറച്ച് കുട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അന്ന് അത് വലിയ രീതിയിൽ ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ജീവിതം തീർച്ചയായിട്ടും റിസ്ക് കുറവാണ്. ഹാർട്ട് സർജറി, പീഡിയാട്രിക് ഹാർട്ട് സർജറി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത 200 കേസ് സക്സസ് ആയിരുന്നു. അതേസമയം നമ്മൾ പ്രായമായ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സർജറിക്ക് പൈസ ചിലവാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഫാമിലിക്ക് ആ വ്യക്തി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ സമൂഹത്തിന് പിന്നെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല. വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത 60-70 വർഷത്തേക്ക് നമ്മുടെ നാടിന് ആ കുട്ടികളിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടും എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടിയാണ് ആ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തത്. Sorry for cutting this session. Mr. Anoop is available here throughout today and tomorrow. You all can interact with him on a one-to-one basis. Because of the paucity of time, I am forced to hold on this session. I am not having a review of this session because you all have got fantastic insight. I personally feel this is one of the best speaker whom I could have shared the dice in this conclave, and extremely delighted for the thing. Thank you, IMAR team, for putting both of us together. Thank you much enough, Dr. Anoop, for this source of inspiration and insightful words. Back to you, MC. Thank you so much, Anandmani sir. As you rightly said, I'm sure the audience has so many more questions and so much more interaction that they want with Dr. Anoop, but due to paucity of time, we have to end this session. But before our speaker leaves the dais, it is our honor and pleasure to hand over a token of gratitude, a token of appreciation to Dr. Anoop. And to do the honors of handing over the memento, I kindly request Chevalier C.E. Chakunni sir to kindly come on stage to do the honors of handing a memento, a token of gratitude, a token of appreciation to our speaker, Dr. A.V. Anoop, the Managing Director of Medimix Group, who spoke so beautifully. Ade. ചാക്കുണ്ണിയേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത് വാങ്ങാൻ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ചാക്കുണ്ണിയേട്ടൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത് മെഡിമിക്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറായിട്ടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ല, പക്ഷേ എന്നെ ഈ സോഷ്യൽ സർവീസ് ചെയ്യാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ ഗുരുവാണ്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പല സംഘടനകളിലും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ചാക്കുണ്ണിയേട്ടൻ ഇതിന് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്
ഓർഗനൈസിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ആരാണ് എ വിക്ക് ഇത് കൊടുക്കുക എന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ചാക്കുണ്ണിയേട്ടനെ കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ചാക്കുണ്ണിയേട്ടനും അനൂപ്ജിയും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കൾ സംസാരിക്കുന്ന മാതിരിയാണ്. അനൂപ്ജി പറയും, ചാക്കുണ്ണിയേട്ടാ നമ്പർ ഒന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് വേണ്ട കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ദ വേ ഹൗ ദേ യൂസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. സോ ദ ബെസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ഇസ് യു. Very true. The most apt person to hand over the memento to Dr. A.V. Anoop, Shri Chakunni sir. Thank you so much, Dr. A.V. Anoop, for that very inspiring session on how to contribute to society. One more time, can we have a big round of applause for the very first speaker of the Gokulam Business Conclave? Thank you so much, Dr. A.V. Anoop. അപ്പോൾ ഇവിടെ aspiring entrepreneurs ഉണ്ടാവാം, സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇവിടെ വലിയൊരു ലെസൺ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ വലിയൊരു ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ് ഒന്നും ആവണമെന്നില്ല. സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, പിന്നെ അതങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളും. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബി എ വെരി സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ് ഓൺട്രപ്രനർ ഓർ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു സൊസൈറ്റി. ദർ ആർ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു കൻ ഡു വിത്ത് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നോ മണി. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഐ ഡൊനേഷൻ, ബ്ലഡ് ഡൊനേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊന്നും യാതൊരു ചെലവുമില്ല. അവിടുന്ന് തുടങ്ങാം. ആൻഡ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് contributions that he has done to society is so inspiring. And starting from the age of 19, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, കുറേ കോളേജസ് നിന്ന് വന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. 19 വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓൺട്രപ്രനറൽ ജേർണി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങാം, കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് തുടങ്ങാം. സോ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻസ്പയറിംഗ് ഐഡിയാസ്. സ്റ്റാർട്ടപ്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻ്റർനെറ്റ് നോളജ് മാത്രം പോരാ കേട്ടോ. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസും വേണം. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി ജോലി ചെയ്ത് ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ കുറേ പേൾസ് ഓഫ് വിസ്ഡം ഡോക്ടർ എ വി അനൂപ് നമുക്ക് തന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ for that very motivating, very inspiring session, and it sets a very nice tone for the rest of the sessions that are coming. So it is time to move on to the second session of this business conclave. Delegates, are you ready? Shall we move on? Yes? Okay. So the second session of the Gokulam Business Conclave is the role of tradition, art and culture in design and hospitality. The speaker for the session is Dr. Alka Pandey, an art historian who taught art history at Punjab University for more than 2 decades. She has also taught art and aesthetics at the Delhi College of Art, National Institute of Design, and the DJ Academy of Design. Her major fields of interest are gender identity and sexuality and traditional arts. Dr. Pandey, under the aegis of the Charles Wallace India Trust, conducted postdoctoral research in critical art theory at Goldsmiths University of London. She was awarded the Knight of Order of Arts and Letters by the French government in 2006. And in 2009, she received the Australian India Council Special Award for the contribution to Indian art. Just reading out all these things itself makes me feel so privileged to introduce her. She was awarded L'Oreal Paris Femina Woman under Design and Arts and Amrita Shergill Samman from Chandigarh Lalit Kala Academy in 2015. And she's a recipient of many more awards. The list is endless. I won't have enough time to summarize all that now. And she's also a writer. She has extensively written and edited books on Indian aesthetics, art, culture, and photography. And she's also responsible for setting up museums. She has set up many museums in various parts of India and abroad. So it is an absolute honor and pleasure to have Dr. Alka Pandey as the speaker of our next session. The session in charge of this event, this session is a very interesting personality, a very young architect Malavika, an architect, an artist and an art director. Malavika holds a master's degree from the AA School of Architecture in London. A deep passion for drawing and a love for reading, she brings creativity and thoughtful design into all her projects. Whether crafting architectural marvels or conceptual art, Malavika strives to push boundaries and inspire through their work. So I think it's a perfect combination, a young artist, and I have to also add that architect Malavika is the daughter of the president of AIMA Kerala chapter, architect Prashant. So it's an absolute honor to have you, architect Malavika, as the session in charge. Over to you.
everybody. Can you hear me? Yes. So, I mean, we have a great introduction already given, but I can just reintroduce. Ladies and gentlemen, it is a true privilege to welcome to this an esteemed figure in the world of art and culture, Dr. Alka Pandey. Dr. Pandey is an art historian who has passionately devoted 3 decades to study and curation of art. She taught Indian art and aesthetics at Punjab University for more than a decade and has delved deeply into topics such as gender identity, sexuality, and traditional arts. So I'm not going to get into too much of it. We've also lost quite a bit of time. But as introduced, I would love to welcome her on stage to give us an insight on today's topic. I'm delighted to be here. Thank you, Malvika. The MC was fantastic. I'm really happy to have been introduced to the audience. I'm delighted to see a lot of people here for this session. I'm also very grateful to Sabin for getting me here from a very busy time in Delhi, and I'm delighted to be in Calicut. Where's the man? Hello? Yeah. Okay. So I'll go back. I would like to begin by thanking Sabin for getting me here to Calicut, to the deep south from North India. India is a land of distances and many geographies, and I'm very glad to be here. Thank you to the MC for introducing. I'm delighted to have met the young Malavika. She stands for me as our future tomorrow, as young women who are going to make a difference and take us to greater heights. I'm not a feminist, but I do believe in the power of multitasking of women. I will beg forgiveness from all my male colleagues and all the wonderful, successful men who are here, but they would not have been here without the support of their significant other. And the significant other are normally women. And I'm really happy to be in conversation with a young woman who, for me, symbolizes globalism, cosmopolitanism, and a great centering of her own cultural identity. And I'm delighted that she's back here from the forests of the United Kingdom to the lush landscape of Kerala. So, I mean, I have the ready. We can start with our presentation. So, as we know, today's topic is the role of tradition, art, and culture in design and hospitality. I mean, we have a lot of points regarding that. I would actually be happy, Malavika, if you asked me a few questions, and then I could go into my presentation. So you see, being an academic for a long time, I'm used to preparing, and I didn't really realize that I would be in conversation with a young mind. So I prepared, and I prepared a lot. So I've made a presentation, but I think we'll kind of go into the presentation a little later. Okay. Let's just warm up a little bit and let Malvika put her thoughts across, and we start chatting, and then I'll go into India, Pan-India, and the world. So, I mean, I've written down a few topics that I'd like to discuss with you. Few of them being the role of art in enhancing hotel interiors, which definitely has like 4 subtopics, which is significance, character, emotional, and psychological experience of a tourist or a guest coming into the hotel. So your point of view on how a journey, it could all be connected, it could not be connected, but how do you see the significance of art in hospitality? So I've never looked at this question before, to be very honest, because I teach students who are taught what is art. I look at curation, bringing art to the people, first to the
initiated first to a lot of people who know art and who go to galleries to buy art. But this is an extremely interesting question, art in a hotel. It's like you are captive. You are captive room. It's like reading an in-flight magazine in an airplane, because if it's now that we have our Kindles, but say 10 years ago, with all the security restrictions, we went into the airplane, and the first thing we did after we were given tea or coffee was we picked up an in-flight magazine and we were held captive. In the same way, when you get into your hotel room, what is the first thing that you see? You see the ambience. You see the energy of the room. And you actually come to your room to wire down, to slow down, to kind of relax, because hotels also are of various kinds now, because you know, life is now no longer being lived in only silos. It's it's like a wave. For me, work, life, experience is the same thing. My work life and my breathing is not different. I'm really lucky. I live, breathe, eat, develop, create, produce art. So for me, art is a way of life. The first thing which I did when I came here, or which just struck me, was the boat. You know, I came here last night. I reached the hotel at about 11:15 after a long day's work and a long flight. Got here, and the first thing I see was a boat. So what did that do to me? I just thought, oh my God, how lovely is that? It's bringing me to the Zamorin of Calicut. It brings me to the Malabar coast. It brings me to the days of sailing and shipping. So that was the first thing which struck me. It was like an art installation, and that's what I presume it is, and that's what I presume the interior architecture or the interior architect was trying to convey. The minute you come, you kind of remember that. And then I saw some abstract art on the wall, because the minute I get in, I start looking for art. I was happy to see that. And when I went to my room, I saw a little more art. Of course, I'm not going to tell you what I think about it, because that's for me. But what I would say is, see, there are kinds and kinds of people who come into a hotel. Depends what kind of a hotel you're going into. Are you going into a wellness spa? Are you getting into a business hotel? Are you getting into a holiday resort? So the art will change for me wherever you are going in. Because if you are going into a wellness spa, I will think of art which is very, very different, because there you have time to unwind. There you have time to think. So maybe I may not just put in spiritual or very reflexive art. I may put in more thoughtful, more cerebral art, because you are slowing down in a spa, and when you are looking at the wall space, you are actually thinking. But if I'm going into a business hotel, I may there put in more thoughtful, more calming art, because you're into meetings, you're meeting people, you are networking, you are exchanging cards. And by the time you come to your room, all what you want to do is sometimes just fling off your shoes, or maybe you're meeting people for a drink, you are tired, you have had too much to eat, to drink, and network. So what would you like? Maybe you'd like art which is slightly more restful. And then if it's a resort, I may put in a variety of materials, because you're coming there to chill. So you can also take the liberty of informing your visitors about the materiality of art. I could even write captions. I could even write a little more about the curatorial strategy, which I may not do in a business hotel, because business people are really busy. They are very focused. They're coming in with an agenda, either for a conference or a corporate lunch or a corporate meeting. They have their own
ideas very clear. They have their, their tablets. They are busy WhatsApping. They don't even have time to talk. So why should I waste my energies putting in captions or detailing there? But maybe I'll put in very beautiful art, which is, Nainsuk, which is more about beauty, which just uplifts your senses. You may have had a bad day, you may have had a good day. If you've had a good day, you look at art, and maybe in a business hotel, I may even have a little gallery, which will be having a variety of art, which maybe a person wants to pick it up as a memento, a local art. It could be, I am looking a lot, which you will see in my presentation, at the intangible heritage of the country. I'm looking at the local and the regional. And this is what I used to like about the Taj group of hotels. They had a heart. They had empathy. So whichever region they set up their hotel, they worked with a group of key craftspeople of the area, bringing the best of their visual material culture, so that the business people who are out there, it's like, it won't be like an art gallery, but it may be like an art shop. Because to buy expensive art, it's always, oh, I need to ask my wife. Or the wife will say, oh, I need to ask my husband. So not high value, but a lot of intangible value. Something which you will take back home and can be a conversation topic. Because what do people want? They want to take back something which brings value to their lives. And value is not only material value. For me, an experience today is the greatest value. It's much more. You see, after COVID, all of us know that money cannot buy you health, but relationships and emotions can buy you health. So I would look at it as an experience and have things in a business hotel which help you take back a memory in an artistic way. That's how I would look at art in a hotel. I mean, getting into what you just mentioned about local artists and everything, what do you think about the impact of cultural heritage on modern design or integrating regional art into a contemporary hotel? What are your thoughts on that? So you see, nothing actually, Malavika, grows in isolation. No art can grow out of nothing. If you see what Plato said, he said all art is imitation except poetry. So do you think art will grow in isolation? You look at the dancing girl from Mohenjo-Daro. I'm just going to be showing you lots of images after this. Yeah, we can just run some of these images. I'm just showing you the tangible heritage. Tangible is something which you can feel, something which you can touch, something which you can build. Heritage is tangible heritage. And here I'm talking about the recline. All the tangible heritage I show you is about Buddhist art, because I feel a lot of pan-Indian influence happened through Buddhism. It was the largest religion which spread to the rest of the world, and also at the time of the Silk Route. The Silk Route is one of the biggest talking points today, whether you're looking at an author like Frankopan, who's brought out this book on the Silk Route, or at the moment, as we speak, there is this absolutely magnificent exhibition which I saw at the British Museum called the Silk Route, and the exhibition begins with the Buddha. The entire thing, whether it is Iran, Bamiyan, Afghanistan, even to England, you see Buddha everywhere. And with that went ideas of friendship, ideas of compassion. I'm not talking of religiosity. I'm talking of ideas. So you have the reclining Buddha. You have this priest from the Indus Valley, next, where you are looking at Ajrak, actually, on the side, the trefoil design. And why I'm showing you all this, just keep running it, Malvika. I'm just showing all these because you're talking of heritage and culture. Here is the descent of the Ganges. You're looking at
people who are living around the river, though of course it's going to the myth of Bhagirath, but look at the beautiful life around the river. Then I'm just showing you the torsos, the body, the figurines, the clothing. So what is the artist really trying to show you through the material culture? The morphology, the physicality of the body, the kind of clothes they wore. So they are recreating for you that moment, that slice of life, which is there always. Whether it's Henri Cartier-Bresson, who captured the slice of life in a photograph, you see this slice of life in different sculptures. Now, this is the intangible heritage. Again, coming to your point, that's Gond art, that's Vali, Sora art. I'm looking at art from Jogi art. I'm looking at the art of the forest dwellers. We love to give, in India, we love to give categories, and we are a very judgmental lot. And we love to put people in categories. But if you go with a clean slate and you start looking at the work of the forest dwellers, I find it so relevant today. Because what are we looking at today? The environment, climate change, sustainability, and in the works of all these artists, just keep running it, Malvika, the thing. I'm just going to show you, which we call indigenous art. Look at this lovely deer under the starry sky. So what did the forest dwellers do? They learned to live with nature. They learned to live with trees, flowers, anything which was grown. Today we talk of millets. We are talking all the time of alternate foods. You see the Instagram post, Kapli Atta. They are living the life. And what you see, the flora, the birds, the myths, the magic, they are one with nature. When we look or read Ananda Kumaraswamy, what does he say? The transformation of nature into art. We learn from art. We learn from Bhumi. We learn from Prithvi. We learn from Prakriti. That is the greatest energy. And all these artworks that you will see are about color, pigments. These artists didn't have access to what all people have today, the computer, digital, laser. They worked with whatever they found, with the local materials, with pigments, and created things of absolute beauty. Now look at this Jogi art. Look at the kind of imagination of the artist with simple black and white. Because what does art do? Art moves you. That is the true nature of art. Art sensitizes you. Art is extremely good to help you think creatively. And I'm just quickly running through, this is far art, where people sing. So you are also doing poetry. You are writing poetry. It's the imagination. It's actually what we call today, the English are very smart at that. They call it creative businesses. And one of the biggest creative businesses in the world is the gaming business, where people are earning lakhs, billions, zillions of dollars. Where does it all come from? It all comes from art. Next. This is Kohar art. Yeah, next. I'm just showing you, this is of course this beautiful Ardhanarishwar. My doctoral work was on Ardhanarishwar, where I talk of gender parity, where the best or the perfect ideal being is where there is balance between the masculine and the feminine. Now this is another very, very beautiful Rajwat Chitra from Pune. This is Chakshudan Pata. This is from Bengal, where people actually donate their eyes. So these are beautiful myths, legends, and if you look at the importance of myth making, people think that those are phantasmagorical stories. But if you look at our Panchatantra, you look at the Anwar Suhaili, you look at the 1001 Nights of Shahrazad,
You learn so much. It's about life itself. So I'm just going to run through all this and show you the indigenous art, art of the body. People today are tattooing, but in our country, we've always had tattoos, which people wore with great pride. They were identity markers. So it was not decoration, because you know, when you think of art, people will think of a beautiful painting or a sculpture. But art goes much beyond that. It is all about the human imagination, which leads to today. If we are doing this conclave, it is because of the visionary genius of the man who set up Gokulam. How did he set it up? Not with money. He set it up with his creative genius. And where does that all come from? The mind. And that is what art does. Every person, for me, Mr. Gopalan, that's the name, right? He is an artist. He's an artist because he set up an empire. It's like setting up an art installation. So for me, art, creative genius, thinking, it's all one. Whether it's business, whether it's architecture, whether it's a gaming game you are developing, whether it's film, for me, it's all the artistic, creative imagination. Now look at this beautiful painting from the Nicobar Islands. This is so cosmopolitan. If I had not told you it is from the Nicobar Islands, you could have thought it's from from Africa. You cannot make out where it is from. It is international, it's cosmopolitan, it talks of minimalism and beauty. And how is the world driven today? In this day of terror, migration, gun culture, what is going to uplift us? Art, beauty, and love. And that's all what I want to say. We can shut it, actually. These are all the intangibles. Yeah. So, what are your thoughts on how do we preserve our roots with traditional art or anything when in this ever emerging and constantly developing field, whether it comes to art or hospitality or presenting art in hospitality? What are your thoughts on that? So, you know, I go back to my way of life, because if you look the right way of living, and I'm talking of dharma, I'm not talking of religion, I'm not talking of religious dharma, I'm talking of the purusharths of life. What are the pillars of life? Dharma, after that, which is righteous living. With that, how do you make your artha, your money? With the money, how do you lead a great life? Through love, through sexual gratification, which is kama, and finally moksha, right? So that is the spirit of living. Whether it is AI is never going to replace the human. Come what may, people are worried. There's this great author, Yuval Harari, who is worried. Will the AI become sentient? Will the cyborg have a life? We've already have had films on ET, on various kinds of things, on technology. We've had a film like Avatar talking of that. But the humans can never, ever be replaced. In the same way, tradition can never be wiped out. In the way, I believe that India is a land of deep spirituality. India is a land of deep beauty. People have come for centuries. They have discovered India. We've had Vasco da Gama coming here. We have Columbus looking for India and went to another India. But have we ever lost our identity? Never. We have enriched, we have amalgamated, we have
respected. And another great thing about our culture, which unfortunately is going away today because of we have a slavish mentality following the white Western world. We are losing. The greatest gift we had was respect and criticality. We are losing that because why were we so great? Why is William Dalrymple today writing a book on the Golden Path and taking that as his great magnum opus, a Scottish historian? Because we were the greatest and we are the greatest and we have a great energy. But unfortunately for us, we are losing some of our core qualities, which is respect for the other. India is one country where plurality and cultural diversity is respected. And where these pillars are shaken is their problem or for us to be worried. But I am a big positivist, and I feel so many people, young people like you, coming back, people going to Harvard, coming back, people going to Ivy League universities, people going to Scandinavian countries, learning so much about climate change, learning so many things, but they're all coming back. My own daughter has come back because they want to contribute to the wonderful land, the pull of the land. The ones who go away, they have their own journey, they go away because they are not invested here. But we are a country, we're a young country, we are a country of very young, beautiful minds. And today we love to take things and say, oh, Indians are dominating the world. There is a lady of Indian origin who's running for the American presidentship. But having said that, there are a lot of people in this country who are very bright, great. Many of them are here, and we are never going to lose it. Never. In spite of AI, in spite of the fact that we chase the West, we have such deep roots, like the banyan tree, the peepal tree. These trees are worshipped in our country. The Kalpavriksha, which was found from the Samudra Manthan. There are no stories like that anywhere in the world. So these stories, sometimes fiction is stranger than fact. So we have all this in our country, and nothing can take over the beauty and the grandeur, which is India. I mean, thinking about that, what could you tell me and others as well, your thoughts on how we are to preserve this? I think everybody has their own journey. Like when we were having a conversation and you told me about your 3 years in the forest and how you can live independently for 1 year all by yourself. So there are people like you who could, now suppose I give you a project to do, you go off in a little room by yourself, and after 1 year you come back emerged with many ideas to sort things out. And there are patrons here, there are people here with money who are wanting to create new things. All what you need is patronage and visionaries. And there are lots of both kinds of people present in India. So the minute you have a visionary with philanthropic temperament, it'll happen. It's a synergy between the young and the old. And the beauty of India is we have a very young population. When I was in Europe in the summer just now, it's such an aging population. Everybody's old there. Very few young people. So that's our might, that's our strength. I think that's a very individual point of view as well. But what are your thoughts on how, like, the role of local communities in preserving and promoting cultural heritage, again, through design and hospitality, coming back to the topic? So I think hospitality is a growing thing in India. Yeah. Earlier, the hoteliers were looking for foreign tourists, right? Now, I think there's a great responsibility on the hotelier. What is the message he or she is going to send down? So if the hotel is made in a sustainable way, you're sensitizing the people who are coming.
because the foreigners who were there, I remember I was doing the outdoor sculpture park for the Lake Palace in Udaipur. And the general manager was saying, oh, I'm really missing my foreign tourists. They used to come here. They used to question. They used to ask me for workshops. They would ask me, can we learn how to make paper from paper pulp? Can we learn how to do miniature drawings? And look at all these Indians. They've got so much money. They come with their nannies and they're just shouting and screaming. But if the hotel offers workshops, if the hotel says the parents, suppose it's a luxury resort, the parents are going out and they have a little corner which is like a nanny's corner, and you say you leave your children behind, like a art creche, or you have an artist working, like a demo workshop, so people will come. They'll be forced because you are actually got them captive. So they will be forced, and basically it's all about sensitization. People love beauty. People, when they see beautiful things being done, or if you hold exhibitions of great textiles, people have money now. So the hotel industry is very happy right now because Indians after COVID are traveling, they are spending money, they have more money than any foreigner who's coming in. Foreigners, either they come in their private planes and chartered planes and go off, or they are the backpackers. So the money is with the Indians. So if we just sensitize them, it's all about, education. I believe sarvam dhanam vidya dhanam. So if they are educated, they themselves, the community will contribute. And people are also realizing post-COVID the importance of relationships and community. So the time is right. We just need certain triggers to get them to start acting. I mean, I guess I also saw your point of view, how you spoke about what you saw as soon as you entered. So I guess I get what you mean. But I would also like to take some questions from the audience. We have 15 more minutes, enough and more time for a few questions from the audience. Anybody would like to ask? Ma'am, I really would like to appreciate, because I have 4 decades of hospitality industry background. I've been there. What you said is the local community and imbibing the local ethos and values are very much. And, nowadays people are coming just because they are all tense. And the moment they get in the room, the ambience and all this interior is really, the topic you brought out is absolutely amazing. Thank you. Thank you, sir. Any more questions from the audience? Yeah. When we go to visit the centuries-old palaces, temples or churches, we can see good old arts and pictures. This is a young generation enjoying these arts among their busy mechanized life today. I have not understood the question. We can see good old pictures and arts in the good old palaces and temples, etc. Then new generation today is in mechanized life. Is they enjoy that arts or pictures? I will That's a very difficult question because I've not done a random survey on that, and neither. But I do think that if they are exposed, whether they have not seen it before or not, whether it's mechanized or not, it depends on your aesthetics.
if the young people are taken, like, in the colleges where I was teaching, the children in their third year were forced to do a kind of a Bharat Darshan. Like the College of Art people had to take a tour from Ajanta to the Deep South. Many of them didn't go, and many of them went because they were short of attendance, so they would get attendance if they went on this trip. And on this trip, many of them, when they came back, they told me how much some of them enjoyed Belur, how much some of them enjoyed Ajanta, how they had never seen it, how there was never any exposure for them, why were they not taken. So I think exposure, or the young people, I think as parents we have a great role to play. This is one thing which I have found in the West, where people put their children, whether later in life after 18 they chuck them out of their homes, that's a different thing. But when they are young, literally they carry them on their shoulders, they take them to exhibitions, they take them to galleries, they take them to heritage walks. So you see, your eye gets trained, and art is about seeing. The more you see, the more you look, the more you learn. You don't have to read texts for it. So you see, the more you will travel. I think travel in some ways is the best education. So if parents take their own children when they are young, when they listen to them. Now after 14, nobody listens to their parents. They have a mind of their own. So till that time, if you take your children, expose it to them, it filters somewhere in the recesses of your memory and it will come back. That is why when today everybody is talking of mental health. Now the latest thing is inner child healing. What does it go? It is all about what you experienced when you were a child. So as children, if parents play their role well, instead of just taking them to 7-star holidays and putting them in front of the TV or getting them an expensive, because many parents bring their children expensive tablets and phones as nannies, they won't trouble them. So instead, if they give time, take them around, that's the best way. So you have to invest time, because art is all about seeing. Seeing comes before reading. Yes, a very comprehensive answer from Alka ma'am. I think we have a question over here and one at the back as well. I'll first give the mic over here. Hello, good morning, madam. So you were saying about some art should be preferred for the business hotel and resorts. So what do you prefer for the business hotel? What type of arts should be kept in rooms? So, first what I would do is a survey of what kind of business people are coming to that particular hotel. A few months of observing, because you have to see where they come from, what is the exposure, what is the economic strata they come from. Because if they are the high-end people, obviously they are well-traveled, cosmopolitan people, right? Then you would have to need more international art. They won't like pretty pictures. They won't even waste their time. They'll just say bad art and put it off. If you're looking at people who have not traveled abroad, who are only looking at the internet, but then they don't look at internet for art, they're looking at other things. For them, it would be good to bring in a mix of folk and contemporary. I wouldn't put too much contemporary art for people who are middle-level business travelers. I would put more of traditional art where they feel more comfortable. Immediately they can identify. But it must be beautiful. And it must be done in where money is not being devalued. Because, in all the 5 stars in Delhi in the 70s, 80s, and 90s,
There used to be a lady called Ritu Nanda, who was Raj Kapoor's daughter. She had a little studio at the back of her house, and she used to get art college students to create very, very reasonable artwork. You know, where you could buy it for 400 rupees because the hotel people just wanted to fill up the rooms. But now everything has changed. So it changed with the Tatas. It changed with, they were the first ones. If you look at this, their, the kind of art they've collected, they had all the modernists. If you look at the Air India collection, see, it's again about vision. So what did Tata do? JRD. He picked the best. He supported them at the time when they needed support. Because what does an artist need? In the old days, the Maharajas were the patrons, right? They would give a painter huge gifts so that the painter was free. It's like a professor emeritus in an Ivy League university. He's given $100,000 to do nothing but to think and create and write papers. In the same way, that's what the Tatas did, and look at the collection they have. So what you have to see, whether you are picking up traditional art, you pick up the best. So then both get rich. Even the hotelier gets rich, because 10 years from them, those same traditional artists who have a hunger will go up. So the artwork will go up, the inventory will go up, and the value, which is, you cannot measure, the joy which the visitor or the resident of the hotel, even if it is for one night, gets, is immeasurable. So you have to be thoughtful about it and not just think of it as, you know, I have X amount of budget for art, so, you know, get one artist to paint all these and get me cheap art. No, be thoughtful about that as well. That's what I would say. Thank you, madam. So how do you feel this art and hotel? I'm not going to. I said that in the beginning. Because that's for. It's a very private conversation. Because all this art here made it by our housekeeping staff. He was housekeeper, and he did all the art here. So we made it. We So gave him chance. that's why I said it's a private conversation. Madam, today's young generation prefers resort type hotels, not not like business star building hotels. What is the reason? Today's young generation prefers resort type hotels. So it depends. It depends. Why are they? They are going for holidays. But a company will always prefer to put their people in a business hotel. The people who go to resorts are the people who have money. They are wanting to go there for R&R, for relaxation. So, but all corporates will prefer corporate hotels because they get good deals. It's a business model, and they want to put in their executives there for meetings, etc. So young want to have a good time, and why not? They feel this is the moment. Life has become transient and transactional. That's the cultural difference. It's like a 2-minute noodle. Why is the OTT platform become so popular? But it's benefited a lot of artists too. There are always quid pro quos. Yes. There's I a think girl finally at the back. I want that girl. Yes, my dear, and she's young. So obviously she's listened and she's sitting right at the back. So thank you for listening. Thank you, ma'am. Hi. So I'm very delighted to have participated in a session where you give a diverse perspective on art. In a world, we get the definition of art very oversimplified. So me, as being young, very curious enough to know the key factor that deepened your passion towards art. Pardon? My passion? Yeah, your key factor that deepened your passion towards art. You know, if I give you the truthful answer, it will sound very, very stupid. But I will appreciate it. But I will be stupid because I believe in truth. You know, I believe a lot in intuition and destiny. And I never thought
because the person before me said his father wanted to join the government. My dad was a bureaucrat and he wanted his daughter to write the exams. And I was a player. I played basketball, I went into theater. He was very disappointed in me. Very, very. I was his firstborn. And the only thing what made him happy was that I got married to a bureaucrat. So he felt that beti nahi bani to damad, the son-in-law is that. So that kept him quiet. But you know what? I just felt it was my destiny. My maternal grandfather was a Pali scholar. He was a great, great academic. My mother was a musician of the Gwalior Gharana. I grew up listening to the sounds of music. I tried very hard to do first science, and then to please my father, I also did eco honors. But you know, my destiny was such that I did history. I loved it. And then my tutor in Mumbai took a fancy to me and gave me a lot of encouragement. I did brilliantly in my first MA. And then I get married, as I told you, to this bureaucrat who was in Punjab. And I go to Chandigarh in 81 from Mumbai. So you can imagine. Grey town, grey stones, grey beards. It was terrible. I joined another MA in history of art, and that saved my life in that city of an aging, crumbling modernity. So history of art, I learnt all about why did Shiva do the Nataraj? What was Jackson Pollock's gestural painting? And a new world opened up to me, and I got totally hooked to it. So once you find what you want in life and you have a passion for it, then the whole cosmos becomes different. And I've never looked back since 81. I'm totally, as I said, I dream, eat, breathe art. And I think I'm truly blessed that I am in an ecosystem, which is my life. My husband had to serve his political masters for 37 years. So when he retired, he never looks back. And he wonders why I have this passion for life and living, because I think I'm blessed. I live in the world of arts. And believe you me, that is the only world. Thank you so much, ma'am. One more thing to be added. For me, like people like me, for the young generation, what would you like to advise us to preserve the true essence of nature? I think just be true. True to whatever you do. Don't devalue it. Because, you know, that path is very tough. As the writer who wrote the picture of Dorian Gray, I'm forgetting his name, he just said it's not a matter of life and death, but comfort and discomfort. So you may be poor in the beginning. I was very poor in the beginning. But over the years, you realize wealth also is very nuanced. Once you have a roof over your head and enough food, then whether you travel business or first class, it really doesn't matter. So be true to what you do. Follow your heart. Most important, follow your heart. And the rest will follow. Just be true to yourself. Whatever it may be. Thank you so much. Yeah. Beautiful piece of advice for the young generation from Malika. Ma'am, Malvika, over to you to wind up the session. Sadly, we don't have any more time to ask questions. We have run out of time. So, one more? Okay. Madam, I have no doubt to be cleared, but I do really appreciate the way of presentation of things in a most sophisticated manner. It is really a thought-provoking and diplomatic which I have taken to my college days as a professor is speaking in the class. So I was really enchanted by the way of presentation, especially when you are stressing the importance of dharma, artha, kama, moksha, and moreover you have given more importance to education, vidyadhanam sarvadanal pradhanam, rather than money. When I was hearing that, I was really at my wit's end. So I do thank you for the nice presentation. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Thank you. I think he speaks on behalf of all of us over here. I'm grateful. Yes. I'm grateful. I've lived that life because I'm an upasika of Saraswati, not of Lakshmi. Lakshmi is a comforter, but Saraswati gives you
Ananda. So that was a very enlightening session. So I'm just going to quickly conclude. As we've explored today, traditional art and culture provide a profound source of inspiration and authenticity in design and hospitality, grounding these modern spaces in rich heritage while offering unique and meaningful experiences for our guests. Dr. Alka Pandey's insights have illuminated how integrating traditional techniques, storytelling can elevate spaces just beyond aesthetics, fostering a deeper connection with cultural roots and local identity. In a rapidly globalizing world, it's essential that we continue to value and adapt these traditions, allowing them to evolve while still preserving their essence. As custodians of culture, artists, designers, and hoteliers have a role to play in ensuring these traditional art forms not only survive, but thrive in new contexts. Thank you, Dr. Pandey, for guiding us through this enlightening journey, and thank you all for being a part of this conversation on keeping heritage alive through design. Thank you. Thank you, Architect Malavika, for summing that up. Yeah. And before our speaker leaves the stage, we would like to express our heartfelt gratitude and appreciation for her coming all the way over here and giving this enlightening talk. I request Mr. V.K. Muralidharan, a businessman and entrepreneur all the way from Amchi, Mumbai, and representing AIMA Maharashtra, to kindly come on stage to do the honors of handing over a memento to Ms. Alka Pandey, Dr. Alka Pandey. Ladies and gentlemen, let us give a big round of applause as Mr. V.K. Muralidharan honors Dr. Alka Pandey for being a part of the Gokulam Business Conclave. It has been an absolute pleasure listening to this entire session, and thank you so much, Malavika, for beautifully chairing the session. We are playing musical chairs over here. One person gets up, the other person sits. Ma'am, you have to definitely occupy the front row. So yes, what a beautiful session it was, especially if there are art enthusiasts over here. As Alka ma'am said, art moves you, art sensitizes you, and he was asking about the present generation. So I still consider myself very young. So for people like me, when ma'am was showing, the heritage arts, the Dancing Girl of Mohenjo-daro, I was remembering my school days when we used to learn about it, the priest of Mohenjo-daro. I was pretty surprised that there are Ajrak designs on the priest of Mohenjo-daro. That is news to me. So it was really lovely listening to the entire session, and how in the end of the day, even for Gobaletan, it is the creative thinking and the creative genius in him that has led him to make the Gokulam group of companies. Thank you so much, Alka ma'am. Once again, let us give a big round of applause to her for this very enlightening session. And now it is time for the next session. I see a lot of you moving out of the venue. Actually, we are also conducting the next session, after which we will be breaking for lunch. So now it is time to introduce the next session. Ladies and gentlemen, it is a session by Dr. Lekha Chakrabarti on gender budgeting, policy innovations for human development. So first, let me take the honors of introducing Dr. Lekha Chakrabarti. She is a professor in the National Institute of Public Finance and Policy, NIPFP, Independent Research Institute of the Ministry of Finance, Government of India. The designation itself seems so long and so important. She is a governing board member of the International Institute of Public Finance and Policy, Munich, and a research affiliate, the Levi Economics Institute of Bard College, New York. Her areas of interest are in macroeconomics of public finance, monetary policy and interest rate determination, financial inclusion and microfinance, fiscal policy, tax transfers and federalism, gender budgeting, financing, human development, public financial management, child PFM, climate PFM, climate change policy budgeting, industrial economics and extractive sector mining economics, a wide range of areas that she is interested in. She is the recipient of the Scotch
is it SKOCH, Scotch Economics National Award for Macroeconomics at India Economic Forum 2023. And she's a Canadian Faculty Research Fellowship Award, Department of Foreign Affairs. So it is a pleasure to have such an esteemed personality to be delivering the next session. The session in chair for this session is Dr. Punnakil Vandana. She's the Associate Professor, retired Associate Professor of SN College, Kannur. So I request Dr. Punnakil Vandana to accompany Dr. Lekha on stage so that we can begin the session. So dear delegates, with a thunderous round of applause, let us welcome Dr. Lekha Chakrabarti on stage for the session on gender budgeting. Vandana ma'am, over to you. That was for you. Good afternoon, everyone. I'm delighted to welcome you all to this session on a very interesting topic, gender budgeting, policy innovations for human development. As our MC has already introduced our speaker, I only want to add something, that Dr. Lekha Chakrabarti is a trailblazer in the field of gender budgeting. She pioneered the institutionalization of gender budgeting in India in 2004, working with the Chief Economic Advisor in the Ministry of Finance. I welcome you to the session, ma'am. I think we would start by setting the stage. I don't think many people would be aware of what gender budgeting is. So maybe we will start by you explaining what gender budgeting is, why it matters, and how it plays a pivotal role in shaping more inclusive and equitable societies. Thank you. So thank you for identifying me as a scholar to be for your program. Thank you so much. And Sabin identified me because he met me in that Madhrabhumi literature that conference in Kanukuna. So it's very lovely to be here. But I am in between all of you and food. And I'm going to talk about a heartless economist gender budgeting story. So I think we have to be very brief because we are in between, them and food. So having said that, by this time, I think you got the secret that I'm a Malayali because my accent. So in the Ravile meeting, Varina very Marakadirikigim, Adilurachin in the Karman Chagain Cheda, Uru Mahavikti, Uri program and in the Parapo, Pasha, Vanda very Marakadirikin into Rubathiana. Apo or international scholar in the Parnia, any meeting in Shinichangilum. എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഭാഷയിൽ it's not every time I get an opportunity to speak in Malayalam. I'll come and kindly pardon me because I'm just it's contagious to speak in my own mother tongue. Yeah, thank you so much. So gender budgeting quickly പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫൈനാൻസിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല ജെൻഡർ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു യങ് ഇക്കോണമിസ്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അന്നൊരു പൈനിയറിങ് പ്രോജക്റ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസിനോടോ RBIയോടോ അത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ജെൻഡർ എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് അത് വളരെ ഒരു മൈക്രോ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ, ഇതെന്തിനാണ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററിന് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്? പക്ഷേ ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് യാത്ര നോർമലായിട്ട് തോന്നേക്കാം. പക്ഷേ അന്നത്തെ സമയത്ത് ഇതൊന്നും ഒരു ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററിന് പറയേണ്ട വാചകങ്ങളല്ല. ഒരു RBI ഗവർണർ ഇന്നേ വരെ ഒരു RBI ഗവർണർ ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് ഇന്നേ വരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ്സോട് കൂടിയാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ അന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കെയർ ഇക്കോണമി.
നമ്മൾ ഓൾ ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ടോക്ക് ഓൺലി അബൌട്ട് GDP. നമ്മുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡ്രീംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലെവൽ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ ഉയരാം, GDP വരുമാനം എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റിയിട്ട് പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് ഇക്കോണമിസ്റ്റ് മറന്നു പോകുന്നു, RBI മറന്നു പോകുന്നു, മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിനാൻസ് മറന്നു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെൻസ്, ഒരു ജെൻഡർ ലെൻസ്, ഒരു പ്രിമാ ഫേസെ ഒരു ഫൈനാൻസിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചാലഞ്ച് വന്നത്. അപ്പോൾ സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് പരിശോധിക്കുമ്പോഴും ജെൻഡർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് പരിശോധിക്കുമ്പോഴും സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ് ദേ ടോപ്പ് ദ സ്കെയിൽ. അവരെങ്ങനെ ഈ റെവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നു? അപ്പോൾ അത് ആലോചിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് പോളിസി മേക്കർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നാം എന്ത് ചെയ്യണം? കാരണം സ്കൂൾസ് ഉണ്ട്, കോളേജസ് ഉണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ഓൾ യൂസ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഞങ്ങൾ ആരെയും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ വൾണറബിളായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പ് അവർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജെൻഡർ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഒരു ടൂളായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ അൺഫ്രീഡംസിനെ മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും ഒത്തൊരുമിച്ച് എങ്ങനെ വന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിഗ്നിഫൈഡ് ലൈഫ് ജീവിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന്, ആ അൺഫ്രീഡംസ് എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നൊരു ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബേസിക് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസും ഓതൻറ്റിക്കായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്, മെൻ ഓർ വിമൻ, ഗേൾസ് ഓർ ബോയ്സ്. പക്ഷേ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കൺട്രോളിലില്ലാത്ത പല ഫാക്ടേഴ്സും കൊണ്ട് അവർക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാവാതെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ ലീവ് നോബഡി ബിഹൈൻഡ് എന്നൊരു ഫിലോസഫിയിൽ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും അതിൽ ഒരു ടൂൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ബജറ്റ് എന്നെ ഉപകരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താധാരയിൽ നിന്നാണ് ഈ ജെൻഡർ ബജറ്റിംഗ് ഉടലെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് സൺസെറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തുപോയി, എന്തിന് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പുറത്തുപോയി. പക്ഷേ ആ കുട്ടി സഞ്ചരിക്കുന്നത് പബ്ലിക് ബസ്സിലാണ്, പബ്ലിക് റോഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് പോളിസി ഫെയിലിയറിൻ്റെ ഘടകങ്ങളും കൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് the safety and security of women, it's a public policy choice issue. It's our mandate എന്നൊരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളല്ല. ബിക്കോസ് എവ്രിബഡി വോണ്ട് ടു ലിവ് ഓതൻറ്റിക് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. രണ്ടാമത്തത് കെയർ ഇക്കോണമി. ഇപ്പോൾ ഐ എം ഇൻ ഡൽഹി, മൈ ഓൾഡ് മോം ഇസ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം. ഐ കം ഡൗൺ എവറി മന്ത്. എൻ്റെ അമ്മയെ കാണാൻ ഞാൻ എല്ലാ മാസം ഓടി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കാനഡയിൽ കമ്പാഷനേറ്റ് കെയർ ലീവ് അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഒരു എയിലിംഗ് റിലേറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കെയർ ചെയ്യാൻ പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മളുടെ പബ്ലിക് പോളിസി മേക്കിങ്ങിൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെയർ ഇക്കോണമി പാക്കേജ് ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ വിരൽത്തുമ്പിലൊരു ആപ്പുണ്ട്, ആ ആപ്പിൽ കെയർ വർക്കേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നൊരു ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ടൊരു ട്രസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ഹവ് ഹെൽപ്ഡ് എ ലോട്ട്. പക്ഷേ എല്ലാവരും ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇക്കണോമിക്സ്, എവറിത്തിങ് ഈസ് ദെയർ. പക്ഷേ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അസിമെട്രി ഈസ് ദെയർ ആൻഡ് ദെയർ ആർ നോ ചാമ്പ്യൻസ് ടു ടേക്ക് ദിസ് അഹെഡ്. സോ ഹൂ വിൽ ഡു ദാറ്റ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് കെയർ ഇക്കോണമിക് പാക്കേജ് for our country? These are the questions, because in the Scandinavian countries the public policy revolution happened based on the basic acceptance that individuals are independent of each other, and if you want to live a dignified life independent of each other, the state has got a role to play. And nowadays we are all learned to live alone, but the state needs to support us when we are living alone. So that's what I thought, that in a non-technical manner I can speak to audience. Yeah. Yes, you spoke about why gender budgeting is important, but how was it implemented? How is it coming into the fiscal policy? And sure. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ പറ്റിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഒരു ഫോർമുല ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഫണ്ട്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിനും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം പോപ്പുലേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടും ഈ നമ്മുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ്, വളരുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വളരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സിന് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ കുറഞ്ഞു വരുന്നു.
അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ബദലായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ആ ഒരു ഫണ്ട് ഫ്ലോസിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ദാറ്റ്സ് ജെൻഡർ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഫിസിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഏത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമുക്ക് ആ ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഫിസിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഈവൻ ബിഫോർ ബർത്ത്. ഇപ്പം നമ്മൾ സെക്സ് റേഷ്യോ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വൈ മില്യൺസ് ഓഫ് വിമൻസ് ആർ മിസ്സിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ചൈൽഡ് സെക്സ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ 0 to 6 റേഷ്യോ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ത്രെഷോൾഡ് സെക്സ് റേഷ്യോയും നമുക്കുള്ള സെക്സ് റേഷ്യോയും തമ്മിൽ ഒത്തിരി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അഗൻസ്റ്റ് വിമൻ വെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഈവൻ ബിഫോർ ബർത്ത് പോളിസി മേക്കേഴ്സിന് ഇതിലൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഈ ഫണ്ട് ഫ്ലോയിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെക്കൻഡ് ഈസ് എൽഡർലി പോപ്പുലേഷൻ പിരമിഡ് നോക്കുമ്പോൾ പല സ്റ്റേറ്റ്സിലും പോപ്പുലേഷൻ പിരമിഡ് ബൾജ്ഡ് ആണ്. എൽഡർലി പോപ്പുലേഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഈ എൽഡർലി പോപ്പുലേഷൻ റിലേറ്റഡ് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഈ ഫണ്ട് ഫ്ലോയിൽ വെച്ചാൽ ഈ പോപ്പുലേഷൻ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നാം ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് മാറിക്കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒന്നും നോക്കാതെ നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഡിസൈൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നാളെ ഡീലിമിറ്റേഷൻ വരും. Populous states will get more, funds than, Thank you so much, Alka ma'am. Thank you. Thank you. Thank you so much. So, നമുക്ക് ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് വാട്ട് ആർ ദി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വി ക്യാൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് വിത്തിൻ ദ സയൻറ്റിഫിക് ഫോർമുല. അത് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഡേറ്റ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മലേറിയ അതിലൂടെ മരിക്കുന്ന വിമൻ മെൻ ചിൽഡ്രനേക്കാളും കൂടുതൽ മരിക്കുന്നത് ഇൻഡോർ എയർ പൊല്യൂഷനിൽ കൂടെ മരിക്കുന്നവരാണ്. മോർബിഡിറ്റി മോർട്ടാലിറ്റി സ്റ്റാറ്റിക്സ് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വില്ലേജസിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പുറകിൽ ഒരുപാട് ചുള്ളിക്കമ്പുകളൊക്കെ വെച്ച് കുഞ്ഞിനെ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് കുഞ്ഞിനെ വയറ്റിൽ കെട്ടിയിട്ട് അവർ കമ്മിങ് ആൻഡ് ദേ ആർ കുക്കിംഗ് ഫുഡ് ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻ. പക്ഷേ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പൂർലി വെന്റിലേറ്റഡ് ഹൗസിൽ ഒരമ്മ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഇതിൽ അവർക്ക് ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് അവരുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി കുറഞ്ഞു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോർമൽ കാര്യമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. But they are not realizing that this indoor air pollution is a slow motion killer. അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് പോളിസീസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ എനർജി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അപ്പം പ്രഥമാദൃഷ്ട്യ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ എന്ത് ജെൻഡർ എന്ന് ചോദിക്കാം. പക്ഷേ ഈ എനർജി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു ജെൻഡർ പോളിസീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പോളിസീസിൽ ഇഫ് യു പ്രൊവൈഡ് ക്ലീൻ ഫ്യൂവൽ ഫോർ ദ വിമൻ in the low income households, that is gender budgeting. So these were the quick examples that came to my mind. Yeah. It's generally said that the poorest among the poor is a woman. ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ഫാമിലിയിൽ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ആൾ is a woman. And it's very rare. As a male member might be holding the resources, there's no guarantee that the women will be getting it. So is this gender budgeting a means to see that the benefits reach the poorest? Oh, sure. ഇത് എനിക്ക് അടി വാങ്ങിച്ചു തരാനുള്ള ചോദ്യമാണ്. ബിക്കോസ് വാട്ട് ഷീസ് ആസ്കിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈ നമ്മൾക്ക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഹോൾഡിനായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ വീട്ടിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് ഇന്നിക്വാളിറ്റീസ് കാണും. ന്യൂട്രീഷൻ ലെവൽ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ന്യൂട്രീഷൻ ലെവൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ന്യൂട്രീഷൻ ലെവലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നയം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിനുള്ളിലെ കാര്യങ്ങളും കൂടി നോക്കണം. ഇൻട്രാ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഡൈനാമിക്സ്, ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ പണം കൊടുത്തു, ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വാങ്ങി, ആ പണം എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ സിൻ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടുന്നത് സിൻ ഗുഡ്സ് എന്നാണ്. ലൈക്ക് ലിക്വർ, ടൊബാക്കോ, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രൻസിക് ആയിട്ടൊരു ജെൻഡർ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇതൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രാ ഹൗസ് ഹോൾഡ് എന്താ പറയുക ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ട് വന്ദന ഹാസ് ആസ്ക്ഡ് മീ ഈസ് ദാറ്റ് വാട്ട് ജെൻഡർ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ക്യാൻ ഡു ഇൻ ഓർഡർ ടു സെൻസിറ്റൈസ് these issues. So one thing, unit of analysis. Thank you so much, Mone. Thank you.
ചൂടുവെള്ളം കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻട്രാ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് വിമൻ നീഡ്. ആൻഡ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് മദർ ഹൈപ്പോത്തസിസ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻകം ക്ലാസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ഗിവിങ് മണി ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് മദർ, അത് കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻറ്റൈറ്റിൽമെൻറ്റ്സിനും ഹെൽത്ത് എൻറ്റൈറ്റിൽമെൻറ്റ്സിനും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇഫ് ദ മണി ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് മെൻ, അവരത് സിൻ ഗുഡ്സിന്, ഇപ്പം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് അടി കിട്ടുമെന്ന്. ബട്ട് ദീസ് ആർ റിയാലിറ്റീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എംപിറിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് വി ഹാവ് ഡൺ ഇൻ ദ വില്ലേജസ്. ബട്ട് ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഗുഡ് മദർ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മുതിർന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ കയ്യിലേക്ക് ആ വരുമാനം കിട്ടുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കും. That research says. Yeah. So ration card is now in the name of the mother. Sure. So that's also part of this policy. Maybe that evidence, നമുക്ക് ആൻഡ് ഓൾസോ വൺ എവിഡൻസ് ഞാൻ ചില തിരുത്തി കുറിക്കലുകൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് സിൻഗുഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് കിട്ടുന്ന ടാക്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളത് ടാക്സ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ മെൻ അവർക്ക് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം ദേ സോർട്ട് ആഫ്റ്റർ ദി ഇൻഫീരിയർ ലിക്വർ. That is much more, vulnerable situation. Like men are getting liquor if you're increasing the taxes. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ decrease the tax, ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് വിമൻ്റെ എഗൻസ്റ്റ് കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ജെൻഡർ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ടാക്സ് പോളിസീസ് ആയിട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഇൻക്രീസിങ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദ ടാക്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ആക്സസിബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ദാറ്റ് ഈസ് affecting the health of men and it is inducing further violence in the households. Gender budgeting and violence against women is inversely related ആണ്. കാരണം എപ്പോഴും ഒരു വിമനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വയലൻസ് അഗൻസ്റ്റ് വിമൻ അത് കുറയും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂവാൻസ്ഡ് ചാനൽസും കൂടി നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കണം. How does gender budgeting ensure the inclusion of marginalized group like the LGBTQ and others, minorities? Yes, ഇത് വളരെ ഗഹനമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ്. കാരണം ജെൻഡർ തന്നെ നമുക്ക് RBIയിലോ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസിലൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഒരു പ്രതിഷേധം നമ്മൾ സെക്ഷുവാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഇനി സംസാരിക്കുമ്പോഴും കിട്ടും. ബിക്കോസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ സെക്ഷുവാലിറ്റി ടു ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ദ RBI ഗവർണർ ദാറ്റ് ദ പോളിസീസ് മാറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമേ നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ നമ്പേഴ്സ്, യു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഇസ്താൻബുളിൽ നടന്നൊരു കോൺഫറൻസിൽ ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ആസ്ക്ഡ്. സോ ദേ ടോൾഡ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിൽഡിംഗ് ദ ഡേറ്റ. സോ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പോളിസി മേക്കിങ്ങിന് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് ഡേറ്റ ക്രിയേഷൻ. സോ ഈ ഒരു ഡേറ്റ ക്രിയേഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ ഈ പിന്നെ സെക്ഷുവാലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഒറീസ, കേരള, we have already started thinking about it, but it's a long way to go because it's not a binary anymore like women men questions when we look into gender budgeting, but we also need to look into the sexuality issues as well. What are the problems you face when you implement these issues on field? പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. Because first awareness is very important. കാരണം ഇതിപ്പം ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എവറിബഡി ഇറ്റ്സ് വിത്ത് മീ. പക്ഷേ ഇത് ഇത്ര ഈസി അല്ല. ബിക്കോസ് വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദീസ് ഇഷ്യൂസ്, ദീസ് ആർ വെരി സെൻസിറ്റീവ് ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻറ്റിമിഡേറ്റ് പീപ്പിൾ. സോ ദറ്റ് അവെയർനെസ് ക്രിയേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ് നമ്മൾ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പോളിസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെൻ ആൻഡ് വിമൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി അല്ലാണ്ട് ബാക്കി ഏത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്താലും എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡോ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്താൽ വർക്ക് ഫോഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അതൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് efficient women are not there for the work, why the girls are not in the school, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം സീരിയസ്നെസ്സോട് കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് അവെയർനെസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്. ദാറ്റ്സ് എ ചാലഞ്ച് വെൻ യു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദിസ് പോളിസി. സെക്കൻഡ് ചാലഞ്ച്, ഐ വിൽ ടേക്ക് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രം ദ നോബൽ ലോറേറ്റ്സ്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ അഭിജിത് ബാനർജി, Dufflo, Esther Dufflo, they have done some experiments in Indian villages. അപ്പോൾ അവർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് who can implement this better.
അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റിലൂടെ 73rd and 74th അമെൻമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 33% റിസർവേഷൻ ഇസ് ഫോർ വിമൻ. അപ്പോൾ ഇഫ് ദ ഫെമിനൈസേഷൻ ഓഫ് ഗവേണൻസ്, ഇഫ് മോർ വിമൻ ആർ ദെയർ ഇൻ ദ സർപഞ്ച് ഓർ ഇൻ ദ ഗവേണൻസ്, will it create some kind of a stir in, transferring public expenditure decisions favoring women's needs? ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം അവർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. And they got it in affirmative. പക്ഷേ ഡബ്ല്യു came to Trump to talk to the Ministry of Finance that they want to conduct these experiments in Kerala, and we said no to them because we said Kerala cannot do these experiments because our experiment immunization is free in our country. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് വിമൻ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ക്യാമ്പ്സിൽ വരുന്നില്ല? അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു വുമൺ ഏജൻസി ഫീൽ ചെയ്യണം, എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഇമ്മ്യൂണൈസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകണം. പക്ഷേ ഡഫ്ലോഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിൽ വാട്ട് ദേ ഡിഡ് ദ കൺട്രോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ്, ചില ക്യാമ്പ്സിൽ ലെൻറ്റിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ. So, their experiment is that the women is responding to the camps where lentils are provided. പക്ഷേ this is not gender budgeting, incentivizing ഒരു സ്ത്രീനെ കുട്ടിയുമായിട്ട് വരാനായിട്ട് ഒരു പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഇൻസെൻറ്റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതല്ല ജെൻഡർ ബഡ്ജറ്റിംഗ്. അവർക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഏജൻസി ഫീൽ ചെയ്ത് അവരെങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നൊരു ചിന്താഗതിയിൽ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ജെൻഡർ ബഡ്ജറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ 2 quick examples came to me when you asked me about the implementation, and it's well recorded by DFLO. We have experiences. In Kerala, this shouldn't be a problem because women do have a role to play. What about in places like Bihar, Punjab, other places where women are almost invisible in rural areas? Absolutely. I want to talk about that term which we discussed yesterday when we were traveling from the airport. That term is self-censorship threshold. എത്രമാത്രം നമ്മൾ തുറന്നു പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊരു ത്രെഷോൾഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബീഹാർ, ഇഫ് യു ഗോ ആൻഡ് ആസ്ക് എ വുമൻ, ഡു യു എക്സ്പീരിയൻസ് വയലൻസ്, മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ആ ഒരു സെൽഫ് സെൻസർഷിപ്പ് ത്രെഷോൾഡ് ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും, അവർ തുറന്നു പറയില്ല. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീ തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ തുറന്നു പറച്ചിലുകൾ ഡേറ്റയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെൽഫ് സെൻസർഷിപ്പ് ത്രെഷോൾഡ് ഇല്ലാതെ. രണ്ടാമത്തത്, നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കേരളത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു 1-stop crisis center, ഒരു വുമൺ ഗോയിങ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷീ ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ഐ എം എക്സ്പീരിയൻസിങ് വയലൻസ്. അപ്പോൾ ഗുഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റ നോക്കുമ്പോൾ വയലൻസ് ഇസ് വെരി ഹൈ. In Kerala, violence is very high. അതൊരു റെക്കോർഡിംഗ് ബൈസ് ആണ്. പക്ഷേ ഐ എം നോട്ട് ഡിനൈങ് ദറ്റ് വയലൻസ് ഇസ് നോട്ട് ദെയർ. ഫിക്സ് സ്റ്റാറ്റസ്. അപ്പോൾ ബീഹാറിൽ ഐ വർക്ക്ഡ് വിത്ത് ദ വിമൻ ഇൻ രാജസ്ഥാൻ, ഇൻ ശ്രീ ഗംഗാനഗർ. അപ്പോൾ അവർ വെയിലിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് വെയിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ വളരെ പ്രബുദ്ധരാണ്. പക്ഷേ ആരോ എന്നോട് പറഞ്ഞു, കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ചിലപ്പോൾ വെയിലില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ഇൻട്രൻസിക് ആയിട്ട് ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഒരു വെയിലുണ്ട്. പക്ഷേ വെയിലിടുന്നവർക്ക് വെയിലില്ല. വെയിൽ മത്ലബ് ദാറ്റ് എന്താ പറയുന്നത്, basically they are ready to accept their situation, whereas in they are reacting. women They are reacting. hide it. Yeah, absolutely, they are reacting. പിന്നെ മൂന്നാമത്, സ്റ്റേറ്റിന് ഉള്ളതിനേക്കാളും വാട്ട് ഈസ് ദ അതർ പേരൻസ് റോൾ ഇൻ ചൈൽഡ് കെയർ. കാരണം സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വുമൺ അല്ല ചൈൽഡ് കെയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അതൊരു ഫാമിലി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. പക്ഷേ നമുക്ക് ചൈൽഡ് കെയർ ഈസ് എ ഈക്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ. പിന്നെ അടുക്കളയിലുള്ള ഷെയറിങ്, ഇൻ ദ കെയർ ഇക്കോണമി, ലൈക്ക് വി statistics. ഇന്ന് രാവിലത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ I think ma'am told that സാറിനെ നമുക്ക്, that is called shadowing methodology. Like a very successful person, the students come and shadow. ഒരു ദിവസം കൂടെ നിന്ന് പഠിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ആ 24 hours chronology, 24 maybe some hours we can detect. അപ്പോൾ ഒരു ഷാഡോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു രീതി, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് മെത്തഡോളജി ഇൻ എക്കണോമിക്സ്. അതിൽ ടൈം യൂസ് സർവേ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടൈം യൂസ് സർവേ ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഒരാളുടെ ക്രൊണോളജി ഓഫ് ടൈം ഇൻ 24 hours. അപ്പോൾ ആ ടൈം യൂസ് സർവേയിൽ ദ വിമൻസ് ബേർഡൻ ഇൻ ദ കെയർ ഇക്കോണമി ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ദാൻ എ മെൻ. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഡ്യുവൽ വർക്ക് ബേർഡൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കെയർ ഇക്കോണമിയിലെ ഈ വർക്ക് ബേർഡനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി these are all recorded, and we are using these different style of surveys to this gender budgeting and care economy stories. Actually, a student of mine had done a MA project
she took the teachers, male and female teachers, and just tried to find out the time, how they spend. And they found that the male teachers can spend more time for the profession. They interact more with others, whereas the female teachers are constrained classroom and their homework. So they do not go ahead. And usually this statistics is used to say that women do not do well, go up higher, there's a glass ceiling. But the fact is that the constraint is at home. Yeah, that's true. I would love to add one more point. How can we solve this from as a public policy maker? അപ്പോൾ പേരൻ്റൽ കെയർ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മെറ്റേണൽ ലീവാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഈക്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പേരൻ്റൽ ലീവ് നമുക്ക് ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ ആക്കാം. ബോത്ത് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ക്യാൻ ടേക്ക്. ബട്ട് അതിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് വി ഷുഡ് ഡു ദാറ്റ്. പക്ഷെ അതിലും പ്രൊഫസേഴ്സ് ഹൂവേ അറ്റ് ദ ഹോം നോ, വീട്ടിൽ കുട്ടികളെ നോക്കാനുള്ള ലീവ് എടുത്തിരിക്കുന്നവർ ദേ ഗോട്ട് ടെന്യൂർ ഫാസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദേ വർ റൈറ്റിംഗ് പേപ്പേഴ്സ്, നോട്ട് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ആൻഡ് സംടൈംസ് ഐ ആം ഓൺ പേരൻ്റൽ ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗോവയിൽ പോയി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Because they are all on parental leave. So there are evidences which shows that it's a mixed feeling. And the crowd il ഒരുപാട് men ഉണ്ട്. But these are all evidence-based story. When we open the floor, you can share with me the concerns. And I'm not talking about any specific person, but in general, what we are getting is the role of the other parent, and the students, we teach public civil service probationers. അപ്പോൾ ഈ സിവിൽ സർവീസ് പ്രൊബേഷനേഴ്സ് പ്രബുദ്ധരാണ്, ബോത്ത് അവർ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാംസ് എഴുതിയെടുത്തതാണ്. പക്ഷേ അവർക്ക് പോലും ഇൻലോസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പാൽക്കുപ്പി, ഹരിയാനയിലെ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞാണ്, ഒരു പാൽക്കുപ്പി എടുത്ത് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് കുഞ്ഞിനെ നോക്കി അവരുടെ ഹെൽത്തും ഡിറ്റീരിയറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഒരു പാൽക്കുപ്പി കിച്ചണിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പോക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ബിക്കോസ് ഇഫ് ഹിസ് മദർ സീസ് ദാറ്റ് പിന്നെ പ്രശ്നമാവും. സോ ഇതൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടിയുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ളത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും ഇതുപോലെയൊക്കെ പാലിക്കുന്ന വീടുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിനൊരു സത്യാവസ്ഥ, ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യാവസ്ഥ. So basically a cultural, a societal Absolutely. outlook has to change. Yeah, absolutely. What is the role of public sector in this gender budget? Because gender budgeting basically deals with the fiscal policies. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതെപ്പോഴും ചോദിക്കും, കാരണം ഇതൊരു കൾച്ചറൽ ഇത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മണി സ്പീക്സ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ദ റിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ പഞ്ചാബ് ആൻഡ് ഹരിയാന. ദ മൊമെൻറ്റ് യു ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ ജെൻഡർ റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ലൈക്ക് സെക്സ് റേഷ്യോ, then you have to ask where are the missing girls. അവരുടെ സെക്സ് റേഷ്യോ നോക്കുമ്പം they are a very rich states. പക്ഷേ if you penalize or if through the fiscal policies that you're noting things that matters a lot. And when the high decision making body like finance commission, like Ministry of Finance, PMO, when they talk about the gender issues, you're going to get to the next level. They will understand that gender is a macroeconomic issue. We have to accept that gender is an economic policy issue. It's no longer an intra-household issue. എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ there are differences and it can make. Yeah. Can you give the names of some countries where gender budgeting has been successfully implemented? Yeah, it started in Australia. Then we have little Pacific islands, Asia Pacific islands. പക്ഷെ അവിടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് the status of women's office is at the highest policy making body. It's not a sectoral ministry like women and child department. No. These issues are tackled at the highest level of the policy making body. അപ്പോൾ the status of women's office, ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വിൽ അതുണ്ടെങ്കിൽ that can transform a lot. അപ്പോൾ we have to think about this political will. Then South Africa. പക്ഷേ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക നമ്മൾ ഇന്ത്യ ചെയ്ത പോലെ വിത്തിൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രിയിലല്ല അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. only the civil society organization has done gender budgeting. അത് പൊതുവേ ഡീമിസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബിക്കോസ് ബഡ്ജറ്റ് ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ വലിയ സ്കില്ലാണ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇല്ല. അപ്പോൾ ജെൻഡർ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ദേ ഡീമിസ്റ്റിഫൈ ബഡ്ജറ്റ് ത്രൂ എ ജെൻഡർ ലെൻസ്, പ്രൊവൈഡ് ദ സ്റ്റോറീസ് ഫോർ എ വൈഡർ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് ദേ സ്പീക്ക് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് അവെയർനെസ്. അങ്ങനെ പല പല മോഡൽസാണ് പല പല കൺട്രീസ്. മലേഷ്യ വന്നിരിക്കുന്നത് ഔട്ട്കം ബഡ്ജറ്റ്സ്. കാരണം നമ്മുടെ റിസോഴ്സസും നമ്മളുടെ റിസൾട്ട്സും തമ്മിലൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ റിസോഴ്സ് ലിങ്ക്? അപ്പോൾ മലേഷ്യ ഔട്ട്കം ബഡ്ജറ്റിൽ കൂടിയാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് റിസൾട്ടുമായിട്ട് ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ
there will be a lot of reappropriation happens. So they took it from that perspective of outcome budgets. Malaysia, I have been there, but Putrajaya, yeah. There is offices are all there, yeah. Just for my interest, how many women are there in this policy making body which decides on gender budgeting? Oh, wonderful. It's very hard to baptize even the women economists doing this, okay? ഇപ്പം ഞാൻ IMF, when I was leading the Asia Pacific country lead for that global project, the question they asked is that, how many women economists are willing to take up the issues related to women. കാരണം എൻ്റെ background, എൻ്റെ thesis, macroeconomic impacts of fiscal deficit. So looks very good. So I will get, placement. I will get a lot of opportunities when I am talking about the macroeconomic impacts of debt deficit. But when I start talking about gender, initially audience may think what exactly she's up to. അങ്ങനെ ഒരു വിചാരം വരും. പക്ഷേ, so youngsters are very reluctant in taking up. പിന്നെ അമേരിക്കൻ ഇക്കണോമിക് അസോസിയേഷൻ, ദാറ്റ് ലൈക്ക് എല്ലാ യങ്സ്റ്റേഴ്സും ഒന്ന് പോയി പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഫോറമാണത്. അമേരിക്കൻ ഇക്കണോമിക് അസോസിയേഷനിലെ ജാനറ്റ് എലൻ, ഹു ഈസ് എ ട്രഷറി സെക്രട്ടറി റൈറ്റ് നൗ ഇൻ US ആൻഡ് ദ ഫോമർ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ചീഫ് ദെയർ, ഷീ ആൻഡ് ഹെർ പാനലിസ്റ്റ്, നമ്മളെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഫയർ സൈഡ് ചാറ്റാ, they openly confessed that young women economists, they fear to take up this subject, fearing that in the process of the hierarchy, they may get sidelined. So you're asking me my story, that what sustained me throughout. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോറി പറയുകയാണെങ്കിൽ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ വീണും എണീറ്റും over the years when I am standing, it can give incentives to the youngsters to come up. പക്ഷേ സർ, നമുക്ക് പലരും പറഞ്ഞു തരാത്തത് ഫെയിലിയർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനാണ്. Because success എന്ന് പറയുമ്പോൾ everybody appreciates that, but when you fail, that is only a transitory moment. You can come up, nobody tells me. I think one of the skills for the women entrepreneurs is that we have to tell them that this fear of failure, that is only transitory. പരാജയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വുമൻ്റെ സ്കില്ല്, that's what is my concern. Yeah. So basically, when you talk about gender, finally they talk about feminism. So that is what feminism is still a dirty word in India. So anything connected with gender, it becomes. Feminism, it came from Western world. I know that all the men here, they are feminist in their heart. കാരണം ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ആണ്. Amartya Sen, publicly, I listened to his talk in Oxford. He told that I am a feminist, Amartya Sen. Where it is coming from? Because he acknowledges that feminism is about human rights. It's about capability deprivation. It's not about men bashing. Feminism എന്ന് പറയുന്നത് മെന്നിനെ ബാഷ് ചെയ്യുന്നതല്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് men are bad, we are competing with them. That is not feminism. എന്തോ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയതാണ്, അതിനെ മിസ്ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തത്. ആര് മിസ്ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തു, ഏത് എങ്ങനെ ആ വഴി പോയി എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ആസ് എൻ ഇക്കോണമിസ്റ്റ്, ആസ് എ മാക്രോ ഇക്കോണമിസ്റ്റ്, വെൻ ഐ എൻറ്റേർഡ് ദിസ് ഫീൽഡ്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ചോദിച്ചു ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയി ഓവർ നൈറ്റ്. അപ്പോൾ I need to explain myself what is feminism. Then I asked my colleagues who are working in this field, men and women. Then Rathi, him, he was my former boss. He was the economic advisory council member, prime ministers. Appo Rathin Roy parne, you lekha boldly you say that I am a feminist. Your boss is a feminist. If you have any issues, we will talk it and handle it together. Other men on board is very important. Like, these are very simple and sophisticated matters, but men thinking the moment, I say that I'm feminist, I'm intimidating. No, we are not intimidating, because we need to take this struggle together to the next level, both men and women, boys and girls. So it's a myth that feminism is about men bashing. It's a myth that women try to compete with men to attain their space. No, it's like what her thesis, it's Ardhanarishwara concept, that is the feminism for me. So actually gender budgeting means the weakest gender, whether it is a male or a female, the weakest gender should. You said it right. It
There's a term that is capability deprivation. It is social justice. Appo public policy is not about talking about inflation, fiscal deficit, unemployment. You also need to talk about human development issues because it's about social justice. So that's where it's coming from. As we are running out of time, and I'm sure all your stomach also must be asking for food. Any questions, please? There are two people standing simultaneously in the back. Whom should I give it first to? എൻ്റെ പേര് രഘുനാഥ് എന്നാണ്, ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. First of all, congratulations to the AIMA team to invite you and also to select the subject. I don't know how many people know this gender budgeting, but it's a very important subject. ഞാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്, if it is mistake, correct me, ഈ കറണ്ട് ബഡ്ജറ്റിൽ 30% ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജെൻഡർ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യു ഈസ് ദാറ്റ് ഈ കാണുന്ന പോളിസീസ്, ഈ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഈസ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി റീച്ചിങ് ടു ദ റൈറ്റ് പീപ്പിൾ? ഇഫ് നോട്ട്, വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു, ഈവൻ വി ആസ് എ organization supporting to the people like All India Malayali Association or Delhi Malayali Association or many other organizations are here. How we can support to get the project or support implemented by the government to the actual people? Thank you very much. Yes, after that question, you'll be answering it together. Okay. We will take some 4 questions together and because Ma'am, കേരളത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് it's on the increase. But at the same time, especially in the hospitality industry and many industries, there are a lot of scope for employment for the women, like a lot of housewives and all. Especially in the hotel industry, we need cooks and a lot of things. But it's all been going, wasted, like nobody's come forward. How do we try to bring in more women force into the system? Sure. That's what. Sure. Madam, I am an ex-employee of State Bank of India and an associate of Indian Institute of Bankers. After hearing your wonderful speech, I wanted to know whether this Finance Commission, Reserve Bank of India and Finance Ministry together, are they fully agreeable to this approach? They have done it. They have done it. If you open the budget statement of the union and the state governments, that masculine budget documents, there is a page on gender budgeting since 2005. So we have done the war and we have won it. But of course, as he pointed out, we have a lot of implementation. I'll come to that. But we have done that. There's a page open in the budget document. So now I'm not feeling lonely. We have done that. It has reached the world stage because UN Secretary General, he has identified gender budgeting as one of the potential tools for women's economic empowerment. And I've been part of that, that high-level panel. So we have done that, but a lot of issues remain, miles to go. What is the approach of IMF? Yes, I have a paper. In 2016, I can give it to her, the paper number 150. I have done that paper. IMF is very positive about it. And Christine Lagarde, when she was a managing director, we have done that global project which I mentioned. And now they have identified gender budgeting as a potential public financial management tool. It's a PFM tool. കാരണം stimulus packages ഒക്കെ short run in nature, വരും പോകും. പക്ഷേ നമുക്കൊരു long term PFM tool ഉണ്ടെങ്കിൽ, we can serve better. So this is a PFM tool, Thank you, madam, for the nice clarification. Okay, thank you. Thank you. Sorry that ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പുള്ളിയുടെ ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞു. I'll tell you. Yeah. Yes, it was just voluntary and natural. Any more questions from the audience? If not, ma'am can start with answering the question. Sure. One is about the employment. The other is about, we call it as fiscal marksmanship. കാരണം പുള്ളി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ മാർക്സ്മാൻഷിപ്പാണ്. കാരണം ബജറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന സ്വപ്നങ്ങളും ആസ്പിറേഷൻസും ഒക്കെ
over the years, when you look at the estimates and when you look at the actual numbers, if it is not converted, അത് ഒരു ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം മാത്രമായി നിലനിൽക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹിസ് മാർക്സ്മാൻഷിപ്പ്. അപ്പം എനിക്കൊരു പേപ്പറുണ്ട്, ഫിസിക്കൽ മാർക്സ്മാൻഷിപ്പ്. വി ഡു ഇറ്റ് ടെക്നിക്കലി ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈ ഡീവിയേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു, പ്രോമിസ് ചെയ്തതും ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും തമ്മിലുള്ള അന്തരം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ചിലത് ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കും, കാരണം ഒരു പോളിസി മേക്കറിൻ്റെ ബയസ്നെസ് കാരണമാണ് ഈ നമ്പേഴ്സിൽ അന്തരം വന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടെ മോഡൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് മാറ്റണം. എന്തുകൊണ്ട് അൺയൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആയി പോകുന്നു വിഭാവനം ചെയ്ത ബജറ്റ് നമ്പേഴ്സ്, എന്തുകൊണ്ട് അൺയൂട്ടിലൈസ്, വെർ ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ടു യൂസ്. പിന്നെ ചിലത് റാൻഡം ഫാക്ടേഴ്സ്. കാരണം ഇപ്പോൾ നാം പോളി ക്രൈസിസിലൂടെ പോകുന്നൊരു സമയമാണ്. വാർ ഇൻ യുക്രൈൻ, മെനി വാർസ് ഇൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ക്രൈസിസ്, എനർജി ക്രൈസിസ്. അപ്പോൾ ഈ ഫിസിക്കൽ ട്രാൻസിഷനും ഈ എനർജി ട്രാൻസിഷനും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ റാൻഡം ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ്. അതാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാം. പക്ഷേ ഒരു ബയസ്നെസ് ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു, യു ഹാവ് ടു answer. And you asked me what we can do about it. One example in Wayanad, as a researcher, if I want to ask this question, look, in the budget, this is what is, വിഭാവനം ചെയ്തത്, ഇതെന്തുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല, ഇതെന്തുകൊണ്ട് വയനാട്ടിൽ വന്നില്ല എന്ന് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഇങ്ങനെ തുനിയുവാണ്. ഒരു സ്കീം എടുത്തെങ്കിലും ഒന്ന് തുനിയുവാണ്. എന്നെ കൊന്നുകളയും. കാരണം മാഫിയാസ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ദേ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ക്രോണി റിലേഷൻസ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നാണ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്. ബജറ്റ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ് പോളിസീസ് റൺ ചെയ്യുന്നു, ഇൻ്റർനെറ്റ് ബെനിഫിഷ്യറീസിന് എന്തുകൊണ്ട് അത് എത്തുന്നില്ല, ആ സ്റ്റേറ്റും ബിസിനസ് എന്തുകൊണ്ട് ക്രോണി ആവുന്നു, ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ഓവർ ദെയർ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ടു translate that money spent is translated into outcomes. So we have a big role to play over there, the civil society organizations and the wider audience. And employment, it is about a feminization like ആദ്യം ഇക്കോണമി വളരുമ്പോൾ ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കുറയും, പിന്നെ കൂടും. അപ്പോൾ ഈ ഫെമിനൈസേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നത് the industries you mentioned. പക്ഷേ അതിൽ വിമൻ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് കുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഓർമ്മ വരുന്നത് നളൻ. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഫെമിനൈൻ തിങ് കുക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ഇത് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെക്ടർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നോക്കാതെ എല്ലാ സെക്ടേഴ്സിലും ഇഫ് യു ഗീവ് ദ റൈറ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് പാത്ത് യു ക്യാൻ പെർഫോം. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ആ ഫെമിനൈസേഷൻ ഇല്ല, എന്തുകൊണ്ട് വിമൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ it all depends upon the care economy infrastructure. Gender budgeting focusing on care economy infrastructure because women, they are spending more in the care economy. Because ഇപ്പം നമുക്കൊരു വീട്ടിലൊരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് മെൻ ആർ പെട്രിയാർക്കൽ. ഒരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പം പറയും ഓക്കെ ഐ വിൽ ക്വിറ്റ് മൈ ജോബ്. പാഷനിൽ മുൾമുനയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച കുട്ടിയായിരിക്കും. പക്ഷെ വെൻ എ ക്രൈസിസ് ഹാപ്പൻസ് ലൈക്ക് എൽഡർലി പേരൻസ് ആർ ഇൻ ട്രബിൾ ഓർ ഇൻ ദെയർ ചൈൽഡ്, കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ they will see the hell and come back. Some people quit. So it's all like care economy infrastructure ഉണ്ടെങ്കിൽ we can take women ahead. And സാറിൻ്റെ വേർട്ടിക്കൽസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് കെയർ എക്കോണമി സാറ് ഭാവിയിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് കേരള എക്കോണമി. കാരണം ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മാർട്ടസ്റ്റ് വേ ഫോർ എ സ്റ്റേറ്റ് ടു ഗ്രോ, GDP കൂട്ടാനായിട്ട്, ടു ഗെറ്റ് വിമൻ ഓൺ ബോർഡ്. അപ്പോൾ വിമൻ വരാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺസ് അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ അത് കെയർ എക്കോണമിയാണ്. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്, വിമൻ ക്യാൻ ബി ബ്രോട്ട് ടു ദ ബോർഡ്. ബിക്കോസ് എംപ്ലോയർ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ടായിട്ട് ജോബ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീംസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ വിമൻ വെർ നോട്ട് കമ്മിങ് ഫോർവേഡ്. അവർക്ക് പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയർ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ടായിട്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിന്നപ്പോൾ പോലും വിമൻ മുന്നോട്ട് വരാത്തത് കെയർ എക്കോണമി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സോ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരുമിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് കുഡ് ബി ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ദ പബ്ലിക് പോളിസി. Thank you so much, ma'am. I'll summarize today. What we have learned today is that gender budgeting is not something that we can talk about for in half an hour or so. Actually, when I started as a student, one of the first debates we had in the classroom was why our mother's role is not, monetized. Mother's work at home is not monetized. Why it's not added to national income? And to this date, the debate continues. But
സോറി ഐ എം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ യു ആൻഡ് ഫുഡ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ പെൺകുട്ടീനെ ആ വീട്ടിലെ ഉടമസ്ഥൻ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ GDP കുറയും, നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻകം കുറയും. കാരണം അവർ നേരത്തെ പേ ചെയ്തപ്പോൾ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവർ അൺമോണിറ്റൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കണം. സോ ഇഫ് യു മാരി ദ ഗേൾ ഹു ഹെൽപ്സ് യു, ദ GDP വിൽ fall. This is what is said by Pigou, one famous economist. So the debate continues. But it's heartening to know that at least the government has taken this into account, and gender budgeting is a transformative fiscal policy tool that ensures equitable distribution of public resources by considering the specific needs of the gender. Though we say it is women specific, it need not be women specific as such. As we are all hungry, I don't think I'll say anything more. But it was nice discussing such a topic in such a wonderful forum. Thank you for giving me also this opportunity. Thank you. Thank you so much, Vandana ma'am, and thank you so much, Lekha ma'am. Before you leave the dais, as a token of our love, as a token of our deep appreciation, I request Mr. VP Sugumaran, the IMA National Secretary of Administration and an Ombudsman of MNR EGS, to kindly come on stage to do the honors of handing over a memento to Dr. Lekha Chakrabarti. ഞാൻ ചക്രവർത്തി എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ മലയാളിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ, പിന്നെ സംസാരം തുടങ്ങിയപ്പോൾ മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളാണെന്ന്. അപ്പം വെരി ഹാപ്പി that a Malayali is leading the gender budgeting division. Thank you so much, ma'am. An eye-opener for all of us. I think I talk on behalf of all the delegates over here when I say that. Thank you so much. We also have a memento for Vandana ma'am, because your presence is also very much appreciated over here, and it was a wonderful fireside chat. Yes, though the fire is not there, the fire was there in the discussions. So it was a lovely chat, and thank you so much, Vandana ma'am, for being a part of this session, chairing this session. Kayyadi veshiditano kittathathu. Yes. Thank you, sir, for handing over the memento. Ma'am പറഞ്ഞ പോലെ 1/2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂർ പോരാ ഇതിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കണമെങ്കിലും. A lot of areas need to be covered. But thank you, Dr. Lekha, for making us understand what gender budgeting is about, for sensitizing us on the nuances of gender budgeting. And I would like to say that we are honored that you had the guts, the courage to take up this division of gender budgeting in spite all the challenges that you had. So once again, thank you so much, Dr. Lekha. Thank you so much, Vandana ma'am. And with this, we are breaking for lunch. We will be coming back by 2:30. അപ്പോൾ വെറും 1/2 മണിക്കൂർ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ളൂ.
person to keep you awake for that. And it is none other than Mr. V. Sunil. He's a renowned Indian creative personality. നമ്മൾ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻക്രെഡിബിൾ ജേർണി അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇദ്ദേഹമാണ് അതിൻ്റെ പുറകിൽ. So, and yeah, so in a few moments from now, we will be beginning the session. If you have any of your friends, colleagues, anybody outside, you can ask them to quickly come inside and take their seats. We are beginning the session in a few moments from now. Thank you. Gokulam Business Conclave. We are all part of the very first edition of the Gokulam Business Conclave, which itself is a very proud moment for each and every person sitting over here. In the morning, we had very enlightening sessions, very knowledgeable sessions on very diverse sectors. Initially, we started with social responsibilities and individuals' role in the development of society. Then we had Dr. Alka Pandey talking about art, culture, creativity. We had Dr. Lekha Chakravarti talking about something totally different, that is the financial world, about gender budgeting. And now we are going to enter into a totally different industry sector altogether. Rather than me talking about it, I think when the speaker, the keynote speaker, and the session chair will discuss, you will understand which world we are entering into. Anyways, the topic that we are going to talk about is hospitality and urban regeneration. And our esteemed speaker for the session is Mr. V. Sunil. From Made for India to Make in India captures much of the creative journey of Mr. V. Sunil. He embarked on his career in India's top advertising agency, eventually becoming the creative director at Ogilvy in 2002. During his tenure, he crafted the iconic Incredible India campaign, which we are all very familiar about. He conceptualized the Incredible India campaign with an objective of showing India as a high-end tourist destination. And he's been extremely successful in that, I would say. In 2003, Mr. Sunil founded A in square brackets, which later merged with Whedon and Kennedy in 2007 as Executive Creative Director at W+K. He played a pivotal role in building beloved brands like Royal Enfield and Indigo. In 2014, Mr. Sunil gave birth to the global movement Make in India. He co-founded the JDH Urban Regeneration Project in 2015, restoring the walled city of Jodhpur to its former glory through a mix of architecture, art, retail, and hospitality. And he has co-founded Motherland Joint Ventures. His impact extended to designing the Oyos townhouse hotels in 2018. And he's also
trustee of the Kochi Muziris Biennial Binale and advising arts and organizations globally. So it is a great honor to have him. The session in charge is Mr. Sabin. Mr. Sabin Iqbal is a literary curator, novelist and journalist with close to 25 years of professional experience. He is widely connected with the international publishing and literary circles and festivals. He is the curator. I think everybody will understand better when I say that he is the curator of Madhrubhumi International Festival of Letters. So I request Mr. Sabin to accompany our speaker and please come on stage. Ladies and gentlemen, let us give a big round of applause to Mr. V. Sunil, who will be talking about hospitality and urban regeneration. Over to Mr. Sabin Iqbal. Hello. First of all, thank you, Sunil, for responding to the invitation and hopping on a flight to come here. But it's a rather difficult proposition because we are the first session after lunch, and it's like we are in the class. College and schools when the first period after lunch is a bit difficult. So I am with that, but I'm quite excited to be in conversation with Sunil. I first met Sunil, I think about 12 years ago when I was with the Kochi Muziris Binale. And I just joined there as the editorial director. And one day I saw Sunil, hey, Sunil is coming, Sunil is coming. Then I saw Sunil coming from Delhi, popping in front. And I thought, oh, he's a creative director. I expected another look and form, but then he was so down to earth and very, very, very friendly. So here we go, Sunil. And we've got enough introduction to Sunil, but I consider him as one of the best creative brains in the country, who's created brilliant campaigns and products. And so let me take first. I'll start with a personal story. You come in a munda and shirt, the typical Kannur style. Well, let me just ask you, when did you realize that advertising branding was your calling? Thank you, Sabin. First of all, thank you for inviting me for this, personally, Sabin, and also Gokulam. Thank you so much. Thank you. Also, Gokulam to invite me to this first business conclave. I don't know where it started. When we were in school, talking about maybe, 30 years back, I used to do sketching and painting and all that kind of thing. And the big thing that time was actually to come to this Mananchara Maidanam for a painting competition, and I never won, but that was like a big thing. We had no money, but somehow I used to kind of turn up and, so that was the beginning. But I actually went to Bangalore to become a mechanic, and then that didn't go well, and I had a neighbor who was in advertising, and I used to sit and paint at home. He said, this is not going to get you anywhere. If you're an artist, you will be poor, right? So get into commercial art. I had no understanding of the difference between the two. And then, we started kind of, doing some design and all that. Somehow got into design studio in Bangalore and then grew from there. But there was no way I knew that we would do all these things. Yeah, so but then let's talk about, because there are a lot of youngsters here. Let's talk about advertising as a career. Right. We all know that it's going to be it is tough to start with, Yeah. because you got to struggle, you got to So how is it now? Has it changed over the years? I think whether you are in advertising or any other field of creativity, I think I would say it's 50%, let's say, the creative talent. 50 is definitely, your commitment to
the profession, right? Being super professional and, I think that plays a big role. That's where things kind of fall apart. A lot of people are like, very talented, but just don't get into that. Even as an artist today, it's a tough world, like really to make that a profession and be, live with that, So that level of professionalism and commitment, I think that's what is really required, that really, really rigorous, just keep at it, all the time, Yeah. I think I'll just move on to the bigger brands that you work with. Yeah. Let's start with the Incredible India campaign, Yeah. because, also the other person who was responsible for it, Mr. Amitabh Kant, he also started out his career from the city. Yeah. So can you just take us through that experience? How did it happen? And also branding, when your philosophy of branding, and when it comes to branding, how important is the culture, our culture, to be included in branding? We were discussing that earlier. So can you just take us through that? So, when I met Mr. Kant, he had just moved from Kerala as a secretary for tourism and building, God's own country, and moved to Delhi, literally like opposite of beautiful Kerala, right? And used to always talk about that. But one of the thing we've been very mindful of was, before that, how India was projected, whether it is through Air India, because that's only where people saw India, right? Whether you saw Incredible India campaign or not. One of the big symbol of India was Air India, right? And Air India at that time was not exactly an excellent brand ambassador for the country, right? Compared to, let's say, an Emirates or Singapore Airlines. So, and then before that, people were always seeing this kind of snake charmers version of India. That was the perception of India, right? And on top of that, 9/11 had just happened, right? And there was a travel embargo across the world, especially American Western tourists. They, first of all, they didn't know beyond, like, let's say, Europe, whether it is Afghanistan, India, Europe, Iran, all the same thing, right? So India had to really build a new narrative. We also had, all the hotels were kind of like going under. I remember that time, Oberoi, Bombay and all were like, half the floors were shut down. So completely wrong time to start a tourism campaign. But we had some sort of like, I don't know, like a gutsy sort of vision, not just me, like Mr. Kant and the government that time. And so wrong time to start a tourism campaign. But that was one problem. Second problem was imagery, right? This snake charmers, India, and all this kind of really funny, quiche, that kind of. We said we will, without losing our kind of local values, without losing the traditional values, how can we frame India nicely? Like our India, right? I should tell all of them, like, there is India which, of course, existing, but there's a version of India we're all proud of, right? We're very comfortable in India. We're very comfortable anywhere in the world. Now, there is that India. How do we project that? So that's where the sort of aesthetics come into play. How do you frame, same Taj Mahal? Our first, we said, let's just take that as a challenge, show Taj Mahal in our way without doing any filter. We just had a, reflection of Taj Mahal in the water with the exclamation. So the idea was to kind of, and also from the branding point of view, we were how do I say it? We were trying to see if we can build a symbol like Nike has a swoosh. Like how can a country branding can like finally reduce into like a swoosh? Our plan was Incredible India, slowly remove even the word incredible, and then just have the incredible as a exclamation, right? So first 5-6 years we were building like that, Then, of course, government change, officers change, And so the partnership is actually very, very critical on the other side, who can actually push through the system, especially when you're running a large format like that, Yeah, but then any challenges you can see? Yeah, of course. So I think from the time we discussed the idea to launch, it was almost 6 months. And there were many ideas, every minister, every other officer, they all had ideas like,
amazing India and all that kind of thing. But there was one day I remember that we were really testing, is this really the idea? So we had actually done a fun illustration where we had bottom of India and Sri Lanka at the, as a dot. Okay. Yeah. So I took that to Mr. Khan. I said, see, when God created India, it was so beautiful, he put a dot at the bottom. Yeah. After that, there was no discussion. I mean, that's one of the kind of, tricks to sort of, to push the idea, we employ all kind of ideas, because when you have to drive a large team of people and then having them to believe, of course, you got to sometimes play these little games, Yeah, from Incredible India, I would like to move on to that's you selling or promoting a country and its Yeah. culture. Yeah. I would like to move now to the airline sector, Yeah. where you actually reinvented low budget airline like Yeah. Indigo. Yeah. So what was the thought behind and the journey, the experience? And you're also, you always say about experience branding. Yeah, experience design, yeah. Experience design, Yeah, yeah. yeah. So what, and how did you put that philosophy into Indigo? A lot of the work we have done, what has worked very well or became successful, that's also because we had a sort of pushback point. What I mean pushbacks that, when something going wrong, how do you get angry about it and fix it? So if you remember the sort of aviation world before Indigo, right? You had Jet Airways, you had Air India, and the whole low-cost, no-frills model had just started. Air Deccan was it's a new thing. Then on the back of that, Go Air, the SpiceJet. What all of them were doing was they were telling people, now the ticket prices are cheap, you can fly. So they were telling people even if you're poor, you can fly. Air Deccan made a virtue out of that, right? They, though they were doing a great service, right? They were doing fantastic things. Captain Gopinath was just a real visionary. But the mistake they made was they told people, now you can fly cheap. Yeah. They made them feel cheap. So you're first-time flyer, moving from, bus and train to flying, and then you've been told, You're flying cheap. you're flying cheap, and also they put a symbol of, a common man, R.K. Lakshman symbol, on this expensive machine. It's a plane, it's not a bus, you know what I'm saying? They put that on the fuselage to remind people, Just in "Ningal cheap." paavangala, see, we are all common men. I think that did not work. That was one. Then on the other side, you have, Air India, always late, bad food. So airline food was considered bad. Flying was considered, it's okay to be late. Everything was okay, right? You used to go to airport, flight delayed by 6 hours, or sometimes delayed by a day, you went back home. No one complained, right? So Indigo born out of that. So we said, we'll be low cost, but only thing cheap about us will be the ticket. Everything else will be just right. For the food. So we looked at everything what other airlines didn't look at. We used to go and cook, right? And then first 3 years, we focused only on experience design. The baggage tag, the seat and the lighting, So we used to go to Airbus factory and sit and see, how can we make the cabin look more open? It's the same fuselage, everyone has. But our lighting made it, even now if you notice it, it feels more open. Yeah, so on that point, I would like to take you to another point, Indigo, Yeah. which is you coined the usage, girl power. Yes. Okay, girl power, and which one of the copies says 30 feet above patriarchy. Yeah. So tell us, because we always talk about. Okay. Yeah. We have to switch over to mix Malayalam as well. Sir. Okay. Yeah, I'm okay with it. So 30,000 അടി പെട്രിയാർക്കിക്ക് മുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം. സോ ഈ വിമൻ എംപവർമെന്റ് യു ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് ടു വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന്. സോ ഗേൾ പവർ അത് തുടങ്ങിയ ദ ഡേ ഐ റിമെമ്പർ ഡൽഹിയിൽ there was a big rape case, very famous, not famous, infamous, That day we said we have to do something. So we actually made a badge ഉണ്ടാക്കി. And then we gave it to all the girls literally next day. In fact, I was on the flight next day to Kochi.
the girls were like in tears. Because they all go through a lot of problems. Like imagine as a air hostess, it's not very easy, especially with, how people behave with some of these young girls, right? So anyway, it started as a small badge, but now we kind of turned it into almost like a movement. We got like a lot of project going on. We're also trying to build things where we can help other women enterprise. So there's a lot of the plans in place. But interestingly, so Indigo, അവിടുത്തെ almost 47% the staff is women, right? And largest number of women pilots in the world is in Indigo, in the world, right? So that also give you like an opportunity to kind of really celebrate that. So it's not just when we say, escaping, patriarchy at this speed, it's actually true. Oftentimes, that entire cabin is women pilots and then women crew. They fly the plane, it's all great. It's fantastic. അപ്പോൾ എത്ര പേര് നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻഡിഗോ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ നട്ട്സ് തരുന്ന ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന നട്ട് കേസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ നട്ട് കേസ് എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചിരി വരും. രണ്ടാമത് നമ്മൾ രാവിലെ സംസാരിച്ച പോലെ കഥ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കഥ, there are chances that you'll be flying over a small village in India. അവിടെ ഒരാളിരുന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാം അല്ലേ. ഇങ്ങനത്തെ കഥകൾ ബ്രാൻഡിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് അതെ, അത് അഗൈൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, സാധാരണ എല്ലാ എയ്റോപ്ലെയിനിലും ഈ സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാവും, സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ കാണാം. Indigo അതില്ലായിരുന്നു. We are like a low cost, right? So we said, what are the things we can do to entertain people? So food packaging was one. When we started telling stories on the packaging, like we used to make food like that. But we tried to get like a lot of, Malabar biryani we tried for 2 months, Kannur, my sister's recipe. We were talking to, we had a long chat with Sumesh from Paragon to help us with few of the local food because of the Gulf route. Yeah. See, it has to, in the end, it has to be business, right? But how do we mix business and culture and all that in a very seamless sort of way? I mean, that's what we try. Chalapam we fail, chalapam we win, it's all good. ഓക്കെ, വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റോയൽ എൻഫീൽഡ്. ഇപ്പം എല്ലാവരും റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഫാൻസാണ്. പക്ഷെ ഒരു സമയത്ത് അത് ചത്തുപോയായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് നിയർലി ഡൈഡ് ഔട്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ മാൻ ഹൂ അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പം സുല്ല അതിൻ്റെ കഥയും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഒരുവിധം അടച്ചുപോയ ഒരു ബ്രാൻഡിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് യൂത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ക്രേസാക്കി മാറ്റി ട്രാവലിനെ അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയാം. There again, I think upon the Siddharth Lal, the CEO of or MD of Enfield, he had just taken over the company. We were like bleeding, losing money and everything. And then that time the Enfield market was farmers and then policemen. Very kind of one side very romantically, like, policemen, they get transferred from station to station, they all went on a bullet. But they just didn't know how to kind of talk to the youth. So one of the things, it campaign cheyumbam, what happened, it became a spike. Or campaign cheyadu 2 മാസം കഴിഞ്ഞ campaign തീർന്നു. So ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, normally we try to create a platform. So we created a platform called Trip. So in the case of Enfield, whether it is a mental trip or a physical trip, it's a trip. That was the crux of the idea. And then we again didn't get into building a campaign in the beginning. Other thing we said was like we keep it as real as possible. We only worked with actual riders. But again, framing the aesthetics, we started working with the showroom, simple showroom turning into like bike design. So little things for 2-3 years is what given the sort of change. And then of course culturally, in Chennai, the entire group of people, they come from, like, there's a certain belief in the company and people also love the brand. The one big problem was that our challenge was that there was so much love for the brand, they didn't want to change. Especially the hardcore riders and everyone. They love it when the oil leaked. They love it only when they can fix it. When first time when they had the push button start, the entire community is like, oh my God. It's like that. So, but the thing is, it took some time, but it just, I think it was literally every 2-3 months we had to have a new believer. That's the only way, right? You need to have more believers to believe in your sort of the overall vision, right?
And then it gets easier and easier and easier, you know. നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് സംസാരിച്ചു, ഒരു ടൂറിസം സംസാരിച്ചു. Now, നമുക്ക് I think we can focus on what you're doing now very passionately is urban regeneration. അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ അത് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ urban regeneration. ഇപ്പോൾ ജോധ്പൂരിന് you are rebranding ജോധ്പൂർ. ഇപ്പോൾ ബിനാലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. കൊച്ചി, ബിനാല ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. എങ്ങനെയാണ് urban regeneration കൊച്ചി, ഫോർട്ട് കൊച്ചി പോലെ ഒരു സ്ഥലത്തിന് പുതിയൊരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും അല്ലേ? അപ്പം എന്താണ് urban regeneration, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, എസ്പെഷ്യലി ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയിലും ടൂറിസം സെക്ടറിലും അതിൻ്റെ how important that is? Yeah, I think urban regeneration Malayalam. Urban regeneration. Urban regeneration. Anyway, so but I know before going to Jodhpur, I think closer home is Kochi, because in Jodhpur, what we have is again in the middle of the walled city. It's really like, you know, if you go to like I don't know, some of the old fishing villages, or you know, Matancheri, that if you go on the back. So Jodhpur, we had buildings like that, which has been like painted over and, you know, like came under all the new construction, all that. So we had to like really remove the paint and then bring the building back to what it used to be. Old stone buildings, beautiful, right? So what we do is there, we've taken about like 2-3 clusters and about 30 buildings. So we acquire them, we clean them up, and then we repurpose them. And then we bring in art and culture, hotels, restaurants, all that kind of thing. And then old stepwell has been cleaned up and given back to the society. So, I mean, we compare that to Kochi, though we didn't, apart from the Ernakulam, you know, the museum. In Kochi, luckily we had that aspen wall, right? But the thing is that the regeneration Kochi was, I think, more emotional. You know, it given kind of an opportunity for a lot of young people to set up cafes and restaurants. You know, it's a new thing now. And you can see the numbers in terms of business. Because with all these, the immediate beneficiary is actually tourism ministry or the government. And then next comes, you know, all your taxis and all the support services, hotels, taxis, you know, local stores and culture. But the cultural experience, see, this is all like, you know, the tourism, earlier we were building campaign. But we've seen every time you build a cultural experience, that's when people will come back, keep coming back. I think that's what we need to kind of focus in the future. Illangile, you know, how many times you can come and look at the same backwaters, right? Come and do, you know, go to see some palaces in Rajasthan. You need a cultural experience. People come back, right? Look at Kochi, people come back every year. Right? It's a different experience. It's a different every time, but they make it part of the calendar, right? People plan holidays. Oh, Christmas, next year I'll go to India. I'll also do Kochi Binale. So many people plan like that. So now if you look at the cultural tourism, number is big. It's in billions, right? We need to take a slice of it. Part of that, of course we have to, right? Because right now, if you see, I was in London now for the freeze. The numbers, even the price of art, the numbers like there. Our art market is also actually very small compared to the rest of the world. So we have to build it. We have the artists, we have the culture. We talk about all our, you know, multicultural country, right? Look at our country compared to anywhere else. The culture is like unbelievable. But we are not able to really package it well. Whether it is our, whatever, you know, the past, I don't know, our schools don't teach that, you know, we don't have the education system to kind of do that. And also we are a young country, right? It's just too new. So I think if we don't package it well and then start really projecting like that, it will not happen that way. You know? So from Jodhpur, let's go to Make in India. Yeah. When India, you know, when the government decides to have a campaign like that, that's also you have Mr. Kant as the, you know, correct, as the man in charge. So can you please take us through Make in India, the challenges, the opportunities, and where എവിടെ നിൽക്കുന്നു, എങ്ങനെയാണ്? Was it a successful campaign? You know, we have different notions about it. Correct. എന്താണ് Make in India? Correct. So Make in India was originally started as
I mean, not even a platform. It started that I got a call saying that, government is now thinking about building something for better quality manufacturing and foreign investment. Think about something. So we had like multiple ideas and blah, blah, blah. But only thing we knew from day one, this cannot be just a campaign. Because if it's a campaign, typically what happens in the country, the investment campaign or a better quality manufacturing, they normally go to Economist or a Financial Times or somebody like that and then do an investment thing. They go to Dubai, London, Paris and get investment and come back. So we were like, because we now tasted blood with Incredible India, we said we can't just go and do a normal campaign, let's build a platform. That was the crux of the conversation. And then we said, if you're really serious with the government who's like raring to go, and then like personally for me, there is an officer like Mr. Khan who will drive it very hard. We just need to put that kind of energy and ambition in front of them, the whole bunch of officers, right? So we went and said, if you really want to do it properly, this has to be seen as Industrial Revolution Part 2. Okay. I mean, you never see that anywhere, but that was our internal sort of driving force, right? And then how do you deliver that sort of scale and ambition with great taste and design intervention? So that's how the whole thing started from. And then from there on, when the Prime Minister saw it, he picked it up, and then he just went kind of crazy. Then the challenges were to kind of get buy-in from everyone. If you remember before that, typically what happens, like if it's a big industrialist, come to Delhi, get permission with great difficulty to start a business, and then they go to a state to set up a factory. If it's not the same government, it's a flashpoint, right? And then a businessman go through a lot of pain to set up business in India, right? And on the same time, like in China and all, people talk about ease of doing business, in Dubai and all that. People are able to kind of go do it very fast because less paperwork, less corruption, so to speak. So plan for this was to kind of clean up all that. Was it successful as a campaign? Yes. As a program, not yet, right? Because also what happened was that from the launch, it became too big, too fast. So expectations were like there, right? So now I was stuck right in the middle, right? I used to go to all these, talks and stuff. We used to get all the questions. So from the government side, they were like, last 75 years, there are like 100 pieces of paper you need to sign before you get anything. So they reduced that into 12. But from the, consumer's point of view, they're like, but in Dubai, it's only 1, Singapore only 2. You're still talking 12, where is Make in India? So that became a bit of a problem. So now it is 10 years. Now I think people can see like, okay, if you have to build a bridge, it takes time. You need to build a factory, it takes time. But I think with the officers changing and all that, that is kind of, I don't know where it is now in government's head, where to take Make India 2. But yeah, that 2 years as a program, has it become like a part of popular culture? It's like, from our point of view, yes. The platform became very big, but is it really doing the job? Now it is run by Invest India. So now the thing is, good thing is, the states are fighting to bring factories in. Earlier they were fighting to push them out. Now every state, every district, they want to be known as people who help you to run business, people who help you to set up factories. So which is a very big change. If you ask me, that is single-handedly the biggest achievement of Make in India. The rest of a lot of things has to happen on ground, but that would be the thing. And then image shift. So that's importance of like what a design can do, a level of aesthetics can do. Because without, even if you are not directly doing business with India, you build soft power, right? You start imagining India differently. Oh, something going on there. There are some people, it's not all that what we see. There's much more, So, that's what Kochi does. That's what, like, in Jodhpur we are trying to do, because that's what art does. That's what design does. That's what, that soft power building. Kochi is only about that, right? Yeah.
So let's talk about form and function. നമ്മൾ കുറച്ച് രാവിലെ സംസാരിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ഗുഡ് ഇൻ ഫങ്ഷൻ ബട്ട് ഈസ്തറ്റിക്സ് ഓർ ദി ഐ മീൻ ഫോം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കും. ഇപ്പം കുറച്ച് പേരെങ്കിലും യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ക്രിയേറ്റീവ് ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ മാത്രം പോരാ, ഇതിനകത്തൊരു ഈസ്തറ്റിക്സും വേണം. Controversial subject, because I completely agree, but I just think, that's got to do with our design education. That needs fixing, right? You need to have many more NIDs and many more art schools. And I think also art schools need to teach people aesthetics, not just craft. There are universities in India has aesthetic studies. They teach you aesthetics as a theory, not aesthetics as in what you see, what you feel. We need to have more and more people who actually practice that. Otherwise what happened, like if you look at നമ്മുടെ എയർപോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ it looks okay when it's just in a concrete structure. Then comes the design community, like people like us, go and put some funny carpets and some funny signage come up, or a flyover. It looks great when it's grey and concrete. Where does it go wrong? When it is not in the hands of engineers, in the hands of designers. That's when things start going wrong. Look at our streets. All the buildings, not all architects are like Tony, so we have a problem, right? So I think that aesthetic studies need to be like the primary, importance, right? Which I don't know what's going on, especially with the design education. So let's talk tourism. I want to ask you about all these years in this field. What has happened to you, and what is your takeaway from this career? But before that, let's talk about tourism. How to package tourism? We are. I mean, നമ്മൾ കേരളത്തിൽ tourism is an important revenue. So there are a lot of challenges. For example, നമ്മൾ ശ്രീലങ്കയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. They can give us a run for our money. Of course. So so how do you look at how do we package tourism? See, I think compared to a lot of other countries, India has got a lot to offer. Look at from Himalaya down to Kanyakumari, there's a lot, right? Kerala maybe the only state maybe done that really beautifully, right, for a long time. But the problem is that when it's not based on experiences, if it's just the pictures and all that, it won't work, right? You need to have, and you can also leave everything to government. In the end, it's not just a government's, it's not government's, it is government's job, but it's not just government's job, right? It has to be the private sector has to, because that apart from the obvious benefit government has, but the other beneficiaries are the private sector. So we've seen that happening with Incredible India and all that. Every time we work with the states and all the private sector, it's really beneficial for everyone. Every time we took them to, let's say, New York or somewhere to project India properly, then we are able to do, because tourism is also business. Tourism is also everything, culture, everything can come into tourism, right? And the tourism can actually operate as a big platform for the country. It's actually country branding more than, It's a country branding. See, look at Emirates. Even if you never been to Dubai, if you fly Emirates, you think that as a great country. Singapore Airlines, when you see Singapore Airlines landing, your image of Singapore, it's so good, right? Like a lot of them, Lufthansa, you have a vision of Germany. It's very kind of cold and but that's how they are, right? It's all about engineering and manufacturing and, high-tech, precision, right? So we also had a problem. That's what I'm saying, the private sector. Air India, from what it was, that was the face of the country, right? Beautiful, right? So I think a lot of the even airlines, Indigo, all of us have that responsibility to kind of project India a certain way, right? So it has to be a very combined effort. That's why when it's just selling mountains and backwaters, then it becomes government's problem. But with experiences, then you need museums, and then you need more of Kochi Binales. You need all that, right? So now the thing is, good news is that private sector is getting the act together. Like Kochi, there is Jaipur Lit Festival. There are a lot of cultural festivals like this. All these add to tourism. All these add to culture building. All these add to soft power, right? But I just think
all this can be like much more larger scale and like properly curated, properly like presented to the world, right? I think that's the future, right? സോ നമുക്ക് സുനിലിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് സുനിലിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം, all these years of in branding and experience building, what do you take away? I mean, when you sit back and think, okay, I've done all this, what is one thing that as a change you as a human being, or any regrets, or I could have done in a better way? I mean, what is it? I mean, regrets ഒക്കെ പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ഉണ്ട്. But I don't know, like, we really thought about it that deeply. I'm not, prepare for the question. No. I mean, it's a good question, but I don't know whether it is. I'm at that stage where like you have to like sit back and you know what I'm saying. I just feel you have to work every day and then keep pushing. Because I just feel that few of us are in the sort of in the position to kind of push for things. So I mean, we talk about all the successful projects, but there are a lot of things we start and like fail miserably. And then I think COVID also showed us like how things can all like just fall apart and there's nothing you can do, right? So I mean, everyone is kind of reflected, and I'm not such a deep person. So it's been my privilege to present Sunil, whom I consider one of the best creative brains in the country. So please, now we have 10 minutes for questions. If you have anything to ask Sunil, here is a man who's created wonderful campaigns and brands. Yes, we have a question over there. All of you welcome. എൻ്റെ പേര് രാജീവ് എന്നാണ്. ഞാൻ ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ പറയുക ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം സാറ് അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു, സുനിൽ സാർ എന്താ മുണ്ടെടുത്ത് വന്നതെന്ന്. എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതിനകത്ത് സാറ് ബ്രാൻഡ് ചെയ്തത് തന്നെയാണ്. സാറിനെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്തതാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും പാൻസും ഷൂവും ഒക്കെ ധരിച്ചു വന്നു, അദ്ദേഹം സാധാ ഒരു മനുഷ്യനായി വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ സാറ് ചോദിച്ചു, ഇപ്പോഴത്തെ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയാലും അത് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പല ആളുകളും പല പ്രൊഡക്റ്റുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ജൈവമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള റൈസുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളൊക്കെ ലോക ഉയരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് എത്തണം. അത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ അത് നമുക്ക് ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും? അതൊരു ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ചോദ്യമല്ല, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള. അതെ അഗെയിൻ the same thing. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിങ് ആൻഡ് പാക്കേജിങ്. ബ്രാൻഡിങ് മാത്രം കൊണ്ട് ആവത്തില്ല. ബ്രാൻഡിങ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ വെരി സ്മോൾ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. പക്ഷേ ഹൗ വി പാക്കേജ് അവർ പ്രൊഡക്ട്സ്, like look at yoga. Yoga has gone the West and then come back and become very fashionable, right? And we also have this unnecessary notion about the approval from the West. If you do something good here, and it's just a question of time. We always had it. Like we built Taj Mahal. It is still relevant. It is very contemporary. They built it then. And I mean, look at the whole ecosystem, right? Great use of stone, great use of aesthetics, like the typography, they thought about it for the future. It's still relevant. So many things in India has been very relevant. I think only after independence, and then, we were okay till, let's say, socialism time, then it just went crazy, right? With the economic growth and everything, we just lost sense of aesthetics and our pride. I think all this can be now rebuilt, because the good thing is at least this conversation is started, right? At least we are talking about these things. Earlier that was never happening. I think this is the beginning of all that, But yeah, packaging and representing it just without losing our, not being overtly pride and, being that, but how do we just protect our tradition and package it without aping the West? And if we can project back, that'll be perfect,
And this I always wear when I come to Natal. And Natal Pandilla. It's just been like this. I left school. No, seriously, I left. ഞാൻ മുണ്ട് എടുക്കാതെ എനിക്ക് ഒരിഞ്ഞൊന്നുണ്ട സോറി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് No, my brother doesn't know. He lives in Kannur. He never left Kannur. He doesn't know how to wear a mundu. Okay. Yes, we have a question here. Earlier, the tourism concept sand beach എന്നായിരുന്നു. ഇപ്പം അത് മാറി ഇപ്പം കൂടുതൽ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഹോളിഡേയ്സ് ഹലേർട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ട്രാവലേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ആൻഡ് ദിസ് ഇൻക്രെഡിബിൾ ഇന്ത്യ, ഈ രണ്ടും വളരെ അട്രാക്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ടൂറിസം. നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് നെയിം പറയും. ഫ്രം ഹിയർ ടു വെയർ ടു നെക്സ്റ്റ്? Experiences, cultural experiences. If you look at all the big tourism countries, or even sometimes it's just a town or a city, like London and Paris, like gets much more tourism money and culture money than anyone put together. Just small kilometer area, like between two, three museums. So I think we need to build more museums and more cultural centers. That's the only way to do it. Yes, my name is Rajan. I was working in State Bank of India, and before that I was working in the Department of Judiciary. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ സാറിനോട് പറയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് മുണ്ട് ഉടുക്കുന്നൊരു വ്യക്തി ആണ്. ഞാനും മുണ്ടാണ് ഉടുക്കൽ. ഞാൻ കോടതിയിൽ 4 വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു. 4 വർഷവും മുണ്ടാണ് ഉടുത്തത്. പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കിട്ടി. 33 വർഷവും മുണ്ടാണ് ധരിച്ചത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തി എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടാവും. പിന്നീട് ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ. അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ആസ് ഒഫീഷ്യലി വി ആർ സപ്പോസ് ടു വെയർ ദിസ് പാൻസ്. ബട്ട് ഐ ഡു പ്രിഫർ ധോത്തി ടു ദിസ് പാൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് സർട്ടൻ ലാറ്റിൻ facts. I do not know what has prompted me to do so. Right. So I do adore you because you are much more interested in wearing dhoti. Thank you. As far as the program is concerned, I would like to ask a question. I think that incredible India was started somewhere in 2002. Yeah. And this Make in India was started in 2014 when our Modi government came into operation. Yeah. My question is, which program is having high rate of perfection or high rate of growth or high rate of function? It's a difficult thing to say because both, though they are pushing for tourism, but incredibly India as a brand is not being pushed enough. Same thing has happened with Make in India, but if you ask me, like Make in India has got much more traction because it is still there, and you can see the effect of that now more and more because that a lot of new factories are being set up, and there's been a push. But the tourism, I think, it's kind of it needs a new energy. The tourism and the culture, all that needs to, because when the tourism campaign was started, we didn't have so many of these cultural events, and states were not doing much, except for Kerala. Most states were not doing that much, right? I think now there's a need definitely for tourism and culture, all that to kind of like push forward, because it's kind of, I know what you mean. It's just kind of, it's fallen short, I think, personally speaking, I don't know whether I answered your question properly. Sir, എൻ്റെ പേര് ഗോപിക. ഞാൻ മലയാളി അസോസിയേഷനിലെ മെമ്പറാണ്. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 1972 ലോകം മുഴുവൻ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച്. 2014 മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കീം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിക്ക് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? അതിൻ്റെ വയായിട്ട് വരുന്ന വേറൊരു ചോദ്യം, 2021 നരേന്ദ്രമോദി ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് കോൺഫറൻസിൽ ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ വെച്ച് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോ പ്ലാനറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കീം ഇന്ത്യയുടേതായിട്ട് അവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്കീമിന് ശേഷമെങ്കിലും നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആശയം മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കീമിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Truthfully, no. I mean, because a lot of this sustainability is like such a deep subject because, for sustainability to really work, we have to actually stop making clothes.
we have to stop flying. So I'm in a wrong position to say that. People come to us, I'm like, I work for an airline company. I mean, like, So the answer is no, not done seriously. I'm sure there is, the intent is there, but I'm not sure what real plans are, and it's a very deep subject and broad subject, and I'm just not in the right position to even comment on that. Yeah, hello sir. This side. Yeah. So hello sir, I'm Adarsh. So I'm having a question that is like, what's a trend in branding or advertising? I would believe that you think young creators should focus on learning. I think they should definitely focus on their own craft. Because if you don't have your own craft and if your own kind of identity, you will not make a dent. You will become like everyone else. And the example of that is, right now there's a word called blanding. Bland, because what happened is that in the last 10 years also, there are so many companies, so many young startups, so many design companies. They're all doing work which look the same everywhere. It could be a small restaurant, it could be a small fashion brand, it could be a big brand. They all kind of start looking same-ish. Earlier if you see all the signages, even if you just drive around, all done by painters. All painters had their own style. All the artists had their own kind of font and all that. All that is kind of now dying. Craft is dying, right? So because of that, you see everything same, because you go to computer, type something, and you get 10 fonts, and you design something. So blanding is now becoming the trend. Hopefully that will change. I don't know when, because it needs more and more creative people with very well-defined sort of talent and craft, and and push forward. Thank you. Yes, unfortunately, we have run out of time. So over to our session in charge to sum it all up and your concluding remarks. Yeah, I mean, there is a famous writer who says, my life is in my writing. As it is, Sunil said, campaigns and after products and all that's his life. And what he actually said, പറഞ്ഞു വെച്ചത് നമ്മുടേതായ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കണ്ടെത്തണം, വെദർ ഇറ്റ്സ് ബ്രാൻഡിങ്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് കൾച്ചർ ഷുഡ് ബി ബ്രാൻഡഡ് ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ. കൾച്ചറിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, മ്യൂസിയംസ് വേണം, ഈ എക്സ്പീരിയൻസസ് കൊണ്ടുവരണം, ലൈക്ക് ക്യാമ്പെയിൻസ്. സോ ദാറ്റ്സ് a take away. Thank you so much. Thank you for not sleeping in the first period after lunch. How can we sleep? Such interesting topics over here. Thank you so much, Mr. Sabin, for chairing this session. And thank you so much, Mr. Sunil. It has been an absolute pleasure and honor. Now it is time to share our token of love, our token of gratitude with our speaker. Sunil, sir, you have something to say? Thank you. Yeah, okay. Yes. We have Mr. K.R. Manoj, the National Secretary of All India Malayali Association, requesting Mr. Manoj to kindly come forward to hand over a memento to Mr. V. Sunil. Feeling, goosebumps standing near the man who is behind Incredible India and Make in India campaigns, who is behind. We were seeing all those beautiful images in the back on the LED wall. Thank you so much, Mr. V. Sunil. It has been an absolute honor to have you as a speaker for the Gokulam Business Conclave. Nalloru kaiyadi, uchchakke bhakshanam kaichu kayinjittulla energy. Yes. Thank you so much, sir. And thank you, Mr. Sabin Iqbal, for beautifully chairing that session. Yes. So we had some really interesting views on the branding, advertising, creative campaigns by Mr. V. Sunil. We understood that we have to retain the essence of our culture while moving forward with branding activities. And it is not only about branding, it is also about how we package. Jeva vastukal vikkana allodu prathekam parnjoru karyam branding maatralla adil vera orupaadu karyangalundu, packaging and how we present. It is very important. So a lot of take backs from Shri Sunil's session, and I see that there are some students also over here who are into the advertising, branding and PR field, so I think that it would have been very interesting for them as well. We are setting the stage for the next session.
എല്ലാവരും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോടെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സെഷനാണ് അടുത്തതെന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം കുറേ ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, സെലിബ്രിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്പോർട്സ് ആണ് ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത്. വേദി നിറയാൻ പോകുന്നത് കുറേ അടിപൊളി പേഴ്സണാലിറ്റീസുമായിട്ടാണ്. അപ്പം ഈ റൂമും ഫുള്ളാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുറത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവും, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു സീറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട്. It is very nice to see this banquet hall full of delegates, all anxiously waiting to hear our next session, which is on sports. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഇൻഡസ്ട്രി സെക്ടറാണ് സ്പോർട്സ്. ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സെക്ടറാണ് സ്പോർട്സ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കൊരു സെഷൻ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ് കോൺക്ലേവ് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കോട്ടു സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് വന്നപ്പോൾ സുനിൽ സാർ അവിടെ മുണ്ടെടുത്ത് വന്നപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിരുന്നു എന്നല്ലേ, ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഓവറാക്കി എന്നൊരു സംശയം. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രാൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ദാറ്റ് ഹി ക്രിയേറ്റ്സ്, റൈറ്റ്? സോ യെസ്, ഐ തിങ്ക് ദ സ്റ്റേജ് ഇസ് സെറ്റ്. ഓക്കെ, ദ സ്റ്റേജ് ഇസ് സെറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ടൈം ടു ഇൻവൈറ്റ് പാനലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. ഇതുവരെയായിട്ടും 2 പേര് സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു, ഒരു ഫയർ സൈഡ് ചാറ്റ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കീ നോട്ട് സെഷൻ പോലെ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ദ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ഇസ് ഓൺ ലൈഫ് ലെസൺസ് ഫ്രം സ്പോർട്സ്. ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ഓൺ സ്റ്റേജ്, അവരെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മോഡറേറ്റർ ഉണ്ടാവും. മോഡറേറ്ററിൻ്റെ കൂടെ അവരെല്ലാവരെയും സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിക്കാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഹു ഇസ് ഗ്രേസിംഗ് ദി ഒക്കേഷൻ ഫോർ ദിസ് ബിസിനസ് കോൺക്ലേവ് ഓൺ സ്പോർട്സ് is none other than, ഞാൻ പേരെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എക്സ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ലെജൻഡ് മിസ്റ്റർ I.M. Vijayan, Arjuna Award winner, current Indian Football Federation Technical Committee Chairman, the Black Pearl of Indian football എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നു. Represented India 72 times. എവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്? ഏത് സീറ്റ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ആദ്യത്തെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിജയൻ സർക്കാണ്. അപ്പം യെസ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 72 വട്ടം ഇന്ത്യയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിറ്റ്വീൻ 92 and 2003 ഹി ഹാസ് നെറ്റഡ് 29 ടൈംസ് ഫോർ ദ നാഷണൽ സൈഡ്. പക്ഷേ ഫുട്ബോൾ മാത്രമല്ല, ആക്ടിങ്ങും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പാഷനാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് മൂവീസിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ വെരി വാം വെൽക്കം ടു ശ്രീ I.M. Vijayan. അടുത്ത വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പാർഷ്യാലിറ്റി കൊടുക്കും. കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റീനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു, ജെൻഡർ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വരെ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ലേഡീസ് റോൾ ഇൻ എവറി ഇൻഡസ്ട്രി സെക്ടർ ഇസ് ഓഫ് പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സോ ഞാൻ വിജയൻ സാറെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ആളെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോവാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നൺ അതർ ദാൻ ദ ടൈറ്റൻ അത്ലീറ്റ് മിസ് ഷൈനി വിൽസൺ. Yes, no praise would be too high for her rich contribution to the Indian athletics, both on and off the track. She represented India in 4 Olympic Games, 3 Asian Games, 6 Asian Championships, and 7 SAF Games apart from other international meets. She has a collection of medals in the ennam thodangya theerilla. 1 gold, 2 silver, and 1 bronze in the Asian Games, as well as 7 gold, 5 silver, and 2 bronze medals for the Asian track and field meet. She was the first Indian track athlete to make it to the semi-final stage at the Olympic Games, achieving the feat in Los Angeles in 1984. 8 years later, she was given the honor of being the first woman to carry the flag in the athletes parade at the Olympic Games. അത് വലിയൊരു ഓണർ തന്നെയാണ്. ഒളിമ്പിക്സിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് പിടിച്ച് നടന്ന വ്യക്തിയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ലേഡി ടു ഹോൾഡ് ദാറ്റ് ഫ്ലാഗ്. പക്ഷേ ഇതിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമുണ്ട്. വിൽസൺ സാർ കയ്യിലാക്കിയപ്പോഴും അതിനുശേഷവും അവരുടെ ശക്തി തെളിയിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ്. ബിക്കോസ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഹെർ റിട്ടേൺ ഫ്രം മാട്രിമോണി ആൻഡ് മദർഹുഡ്, she produced a 800-meter national record, breaking free of the old template when marriage usually used to mean that athletes faced away. അപ്പോൾ കല്യാണവും കുട്ടികൾക്ക് ശേഷവും നാഷണൽ റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഡബിൾ കയ്യടി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ന് ഒരുപാട് നമ്മൾ ലേഡീസിൻ്റെ എംപവർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് ഗ്രേറ്റ് ഓണർ ആൻഡ് പ്ലഷർ ടു ഹാവ് ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ഷൈനി വിൽസൺ ഓൺ സ്റ്റേജ്. And the next personality that I would like to invite, sadharana parayum, behind every successful man there is a woman. Ivide engane parayendenu ariyilla, they are equally complementing each other in their glory.
So the better half of Miss Shiny Wilson, I would say, and an Arjuna awardee, a former international swimmer, and the senior sports officer at Southern Railway. നല്ലൊരു കൈയ്യടിയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം മിസ്റ്റർ വിൽസൺ ചെറിയൻ. ഇനി നമ്മുടെ സെഷൻ ഇൻചാർജ് ആണ്. ഇതെല്ലാം സ്പോർട്സ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ തന്നെയാണ് മോഡറേറ്റർ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. വേറെ ആരുമല്ല, മിസ്റ്റർ Kamal Varadur, an Indian journalist, news editor-in-chief of Chandriga, requesting Mr. Kamal Varadur to kindly join us on stage. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു കൈയ്യടി കൊടുക്കണം. അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചാലേ ഈ സെഷൻ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ. So over to our session in charge, Mr. Kamal, to take over this panel discussion. Friends, very good afternoon to everybody. പ്രത്യേകിച്ച് ഗോപാലേട്ടൻ്റെ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് കൂടി. അദ്ദേഹം റിയൽ സ്പോർട്സ്മാൻ ആണ്. പ്രവീണുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഈ 3 പേരെക്കുറിച്ചും അനിത വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് പറഞ്ഞു. പറയാത്ത ചില കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വിജയൻ നിലവിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനാണ്. നമ്മുടെ ഫുട്ബോളിൻ്റെ യാത്ര എങ്ങോട്ടാണ് എന്ന് നിശ്ചയിക്കേണ്ട ഒരാളാണ്. ബട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ഹിസ് ബിഗിനിങ്. നമ്മളെല്ലാം ഈ മോട്ടിവേഷൻ കഥകൾ ധാരാളമായി പറയുമ്പോൾ, ഞാനൊക്കെ മൈക്ക് കിട്ടിയാൽ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ മോട്ടിവേഷണൽ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ട്രിച്ചൂർ. ചെറിയ ഒരു ബാല്യം, പട്ടിണിയാണ്, ദാരിദ്ര്യമാണ്. അത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് വിജയന് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല. ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ നിന്നും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിലെ ലെജൻഡായിട്ട് മാറുകയാണ്. ലെജൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾ 4 വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനലുകൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കണ്ടവരാണ്. 2010 സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ, 2014 ബ്രസീലിൽ, 2018 റഷ്യയിൽ, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 2022 ഖത്തറിൽ 4 വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനൽ. എൻ്റെ വലിയ സങ്കടമെന്ന് പറയാം, ആസ് എ റിപ്പോർട്ടർ വലിയ ഒരു സങ്കടം. എന്തുകൊണ്ട് വിജയൻ ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളിലൊന്നാണ്. നമുക്ക് ആ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം. എന്തായാലും അതാണ് വിജയൻ. ആ ബിഗിനിങ്ങിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം 5ാം ക്ലാസ്സിൽ 5 തവണ തോറ്റയാളാണ്. 5 തവണ. ദേഷ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇല്ലാത്തല്ലോ. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഫുട്ബോൾ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, നേരത്തെ അനിത പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലാക്ക് പേൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളായി. പിന്നീട് നമുക്ക് കോഴിക്കോട്, തൊട്ടടുത്ത കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഭൂട്ടാനെതിരെ സാഫ് കപ്പിൽ മത്സരം തുടങ്ങി. എത്ര മിനിറ്റ്, എത്ര സെക്കൻഡാ വിജയ? 12 സെക്കൻഡ്. 12ാം സെക്കൻഡിൽ ഗോളാണ്. ദ എവർ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗോൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു ദീർഘകാലം. ഏഷ്യയിൽ അതായിരുന്നു. അത് റീസെൻ്റായിട്ട് മാത്രമാണ് ആ റെക്കോർഡ് പോയത്. അങ്ങനെയുള്ള വിജയനാണ്. ആ വിജയനാണ് നമ്മുടെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഷൈനിയുണ്ട്. ഷൈനിയെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല. ഒളിമ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന ഓക്കെ, വെൽക്കം ടു വിജയൻ. ദെൻ ഒളിമ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാം കുറേ സുന്ദര ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഓഗസ്റ്റിൽ. ആ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഗോൾഡ് പോലും കിട്ടിയില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയുമായിട്ട് നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനം ഇങ്ങനെ പാടുന്നത് കേൾക്കാനായിട്ട് ഓരോ മത്സരവേദികളിലേക്കും പോയിരുന്നു. നീരജ് ചോപ്ര എന്തായാലും ജാവലിനിൽ ഗോൾഡ് അടിക്കുമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കരുതി. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി പാകിസ്ഥാൻ്റെ നദീം അർഷാദ് എന്ന് പറയുന്നയാളാണ് ഗോൾഡ് വന്നത്. നമുക്ക് ഇത്തവണ ഗോൾഡില്ല. പക്ഷേ ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളായിട്ട്. ഇത്തവണ PT ഉഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ഇന്ത്യൻ കണ്ടിൻജൻറ്റിനെ നയിച്ചത് PT ഉഷ. അങ്ങനെ വലിയ ലെജൻസ് ഉണ്ട്. ആ ലെജൻസിൻ്റെ സംഘത്തിലെ പ്രമുഖയാണ് ഷൈനി വിൽസൺ എന്ന് പറയുന്നത്.
ധാരാളം നേരത്തെ അനിത പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഏഷ്യൻ ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡ്, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്, കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ്, ഒളിമ്പിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഷൈനി ഉണ്ട്. സോ വെൽക്കം ടു ഷൈനി ഓൾസോ. നമ്മൾ സ്വിമ്മിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മൈക്കൽ ഫെൽപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം വലിയ വലിയ ലെജൻസിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാറ്. നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും മനസ്സിലൊരു മലയാളി സ്വിമ്മറുണ്ടോ? ആസ് എ റിപ്പോർട്ടർ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന ഫസ്റ്റ് ലെജൻഡറി സ്വിമ്മറാണ് വിൽസൺ ചെറിയാൻ. ധാരാളം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഈവൻസിലൊക്കെ ധാരാളം പ്രൈസസ്, ഫസ്റ്റ് പ്രൈസസ് എല്ലാം നേടി. പിന്നീട് ലൈഫിൽ അദ്ദേഹം ഷൈനിയും നേടി. അങ്ങനെ ആ രണ്ടുപേര് വളരെ സംതൃപ്തികരമായിട്ട് വളരെ ശക്തരായി ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിലാണ് രണ്ടുപേരുള്ളത്. എന്തായാലും ഇന്ന് ഗോപാലേട്ടനെ ആദരിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രശാന്തിയൊക്കെ വിൽസനെ തന്നെ വിളിച്ചത് വളരെ സന്തോഷമായി. കാരണം കുറേ കാലമായി വിൽസനെയൊക്കെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടു. സോ വെൽക്കം ടു വിൽസൺ ഓൾസോ. എനിക്കുണ്ടോ? കമാൽ സർക്കും നമ്മുടെ വാം വെൽക്കം. വിജയ അല്ല, ആദ്യം ഫുട്ബോളാണ്. അല്ല, ചേച്ചിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കണല്ലേ നല്ലത്. ചേച്ചി നമ്മൾ ഒളിമ്പിക്സ് ഒന്നും പോയില്ല, ഒളിമ്പിക്സ് കാണാനോ പോയുള്ളൂ. അടുത്തതിൽ നമ്മൾ വരും. ഇവിടെ പ്രശാന്തി 56 എന്ന ഒരു വേർഡുണ്ട്. അതായത് ഗോപാലേട്ടൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് ആ ഒരു ഇയർ 56. ആ 56ന് നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ വലിയ ഒരു നെയിമുണ്ട്. 1956 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ട് ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ സെമി കളിച്ച ആ ഒളിമ്പിക്സാണ്. 56ൽ മെൽബൺ ഒളിമ്പിക്സ്. ആ മെൽബൺ ഒളിമ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും വിജയനൊക്കെ മുമ്പിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഒരു പേര് ഒളിമ്പ്യൻ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴിക്കോട്ടുകാരനുണ്ട്. അത് 56ലെ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യ സെമി കളിച്ചു. ആ സെമി കളിച്ച ഒരു കോഴിക്കോട്ടുകാരൻ, അദ്ദേഹം പന്ത് തട്ടിയത് തൊട്ടടുത്ത കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ്. അതാണ് 56ൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിജു, ഞാൻ വിജയനെ വിജു എന്നാണ് വിളിക്കാറ്. നമ്മളുള്ള ഒരു സൗഹൃദം അങ്ങനെയാണ്, ധാരാളം വർഷം പഴക്കമുള്ള സൗഹൃദമാണ്. 56ൽ നിന്നും 2024 ഒളിമ്പിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ താഴ്ന്ന് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യ 121 ആണ്. വളരെ പുറകോട്ട് പോയി. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്? എന്താണ് വിജയൻ്റെ ഒരു ഇത്രയും ഉള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ ഉയരങ്ങളിൽ നിന്നും താഴോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ? നമസ്കാരം. ഇപ്പോൾ റഹ്മാൻ ഖാന്, ഇപ്പോൾ ഒളിമ്പ്യൻ റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാറിനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട് വന്നിട്ട് ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഗോപാലേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു മോശമായി പോകും. കാരണം ഞാനൊക്കെ 91 കൽക്കട്ടയിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കുറേ ചീത്ത കേട്ടെന്ന് പോയ കേരളത്തിനെ വഞ്ചിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ്. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് റഹ്മാൻ ഖാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. ഒളിമ്പ്യൻ റഹ്മാൻ 56 ഞാൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അറിയണത് സാറെ കളിനെ കുറിച്ച് മോഹൻ ബാനുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. റഹ്മാൻ ഖാൻ ഒരു മാച്ച് പറയാം, ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മാച്ച് പറയാം, പറഞ്ഞു കേട്ടാണ്ടോ ആണ് റഹ്മാൻ ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോഴാണ് സരൂഖ് ഗാംഗുലിനെ ടയർ സരൂഖ് ഗാംഗുലി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അവിടെ ടയർ റഹ്മാൻ ഖാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഫുട്ബോളിൽ. ഒറ്റൊരാളുള്ളൂ ടയർ റഹ്മാൻ ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റഹ്മാൻ ഖാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റഹ്മാൻ ഖാൻ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളും മോഹൻ ബാൻ്റെ കളി അന്ന് സോട്ടോ സ്റ്റേഡിയത്തിലല്ല, മറ്റേ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയല്ലേ, അവിടെയാണ് കളി. ഫുൾ ജനാണ്. കളി നടക്കണു. കളി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കളി ഡ്രോ ആയപ്പോൾ കുറേ ചാൻസ്. ചുനിവാസ്വാമി ദ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയർ അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ മോഹൻ ബാനിൽ കളിക്കുന്നു. ചേട്ടൻ സാറ് സ്റ്റോപ്പർ ബാക്ക് കളിക്കുന്നു, ചുനിവാസ്വാമി സ്ട്രൈക്കർ കളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ ചാൻസ് ഇങ്ങനെ മിസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രൂഷ്യൽ മാച്ചാണ്. ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ മോഹൻ ബാൻ അറിഞ്ഞൂടെ, വാറാണ് അവിടെ. കളി നടക്കുമ്പോൾ കുറേ ചാൻസ് മിസ്സായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവെല്ലായി പുറത്തു വന്നിരുന്നിട്ട് ചുനിവാസ്വാമിൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും പോയിട്ട് കീ ദാദാ കീ ഗോൾ നെയ് മറിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബംഗാളിയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ റഹ്മാൻ കൂളായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു. കളിക്കാറിങ്ങി സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ കളിക്കാറിങ്ങിയപ്പോൾ 10 പേരുള്ള ഒരു ടീമിൽ ഒരാളെ കാണാനില്ല. എല്ലാവരും ഓടി വന്ന് എന്താ റഹ്മാൻ ആക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്തിനാണ് ഇറങ്ങാത്തതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. കൂളായിട്ട് ആളെ പിടിച്ച് കയറ്റാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഗഡ്സാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ആരനെ ഗ്രേറ്റ് ചുനിതാനെ പറയാണ്, ആളെ പിടിച്ച് കയറ്റി വേറെ ആൾ നടക്കുന്ന ഞാൻ ഇറങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ നടക്കണേ. പ്രത്യേകിച്ച് കൽക്കട്ട ചുനിതാൻ അവിടുത്തെ
പുലി ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ, പഴയ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ. ആ സംഭവം പിടിച്ച് കയറ്റി. ഇയാൾ ഇറങ്ങിയില്ലേ ഇവിടെ റഹ്മാക്ക് ഇറങ്ങിയ ടീം കൊടുക്കും. സ്റ്റോപ്പർ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് സ്റ്റോപ്പർ ബാക്ക്. പിടിച്ച് കയറ്റി കളി കഴിയാൻ 10 മിനിറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ റഹ്മാക്ക് പോയിട്ട് ഗോൾ അടിച്ച് ആ ഗോളിനാണ് ജയിക്കുന്നത്. അതാണ് റഹ്മാൻക, അതാണ് ടൈഗർ റഹ്മാക്ക എന്ന് പേര് വന്നത്. ടൈഗർ. ആ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഒളിമ്പിക്സ് കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമുള്ളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്ലെയറിന് ഇഞ്ചുറി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 3 മാസം 4 മാസം റെസ്റ്റ് എടുക്കണം അല്ലേ? അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ റഹ്മാൻ്റെ കാലിൻ്റെ നഖം പഴുത്ത് ചീഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കളിച്ചിട്ട്. നഖം കളിക്കാറും അവർ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. റഹ്മാക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ആ ബൂട്ടിൻ്റെ മുന്നിലൊരു ഈ നഖത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ടാക്കിയിട്ട് കളിക്കാറിങ്ങി. അതാണ് ഗഡ്സ്. ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു, ഇപ്പം ഒന്ന് ആംസ്ട്രിങ്ങിന് പതുക്കെ പിടിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ കാലും വന്ന് വിളിക്കാൻ മതി. അപ്പോൾ സോറി എനിക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം? മനസ്സിലായില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പിറകോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അത്തരം പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഗട്ട്സുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു കളി കളിക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് പിന്തി കളിക്കുന്ന ആരുള്ളേ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് വലുതായിട്ട് പറയല, എന്നെ സത്യേട്ടനോ ഷാഫ് സാറിന് ഞങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കളിച്ചപ്പോൾ ഞാനും ജോപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു 12 വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കളിച്ചു. ജോപ്പോൾ 10-11 വർഷം കളിച്ചു. അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കളിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എവിടെയുള്ളത്? ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രൈക്കറിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ സുനിൽ ഛത്രി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഒരു സ്ട്രൈക്കറിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റൽ പ്ലേയേഴ്സ് വരുന്നില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. പക്ഷേ നമുക്ക് റെഡിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ചിലത് ശരിയാവും, ചിലത് ശരിയാവാണ്ടിരിക്കും. അതിൽ ഞാൻ വിജയൻ്റെ ഒരു സങ്കടം നേരിൽ കണ്ടത്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ 4 വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ഫൈനൽ, അത് 2010 നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. കാരണം 2010 ഹോളണ്ട് വേഴ്സസ് സ്പെയിൻ ആയിരുന്നു, രണ്ടും ബിഗ് ടീംസാണ്. 2014 വന്നപ്പോൾ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ഫൈനൽ കളിച്ചത് അർജൻറ്റീന വേഴ്സസ് ജർമ്മനിയാണ്. അതും നല്ല ടീംസാണ്, ബിഗ് ടീംസാണ്. ബട്ട് 2018 ഫ്രാൻസ് വേഴ്സസ് ക്രൊയേഷ്യ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കളി കണ്ടതാണ്. അതിൽ വിജയൻ്റെ ഒരു സങ്കടം, ക്രൊയേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ വലുപ്പമില്ല കൺട്രി, കൊച്ചു കൺട്രിയാണ് ക്രൊയേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ക്രൊയേഷ്യയാണ് വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ഫൈനൽ കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫൈനലിന് മുമ്പ് ടീംസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ അണിനിരക്കും, നാഷണൽ ആന്തം. അപ്പോൾ ക്രൊയേഷ്യയുടെ നാഷണൽ ആന്തം, അതായത് ശരിക്കും എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുള്ളൊരു സാധനം, നമ്മളോട് പറയും പ്ലീസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ നാഷണൽ ആന്തം ഓഫ് ക്രൊയേഷ്യ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ്. ക്രൊയേഷ്യയുടെ ദേശീയ ഗാനം ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പത്രക്കാരുണ്ട് ക്രൊയേഷ്യ, അവനിങ്ങനെ കരയുകയാണ്. സോ അവൻ്റെ നാഷണൽ ആന്തമാണ് വേൾഡ് ഒന്നടക്കം, അതായത് വേൾഡ് എല്ലാവരും ലൈവായിട്ട് കാണുകയാണല്ലോ ഈ സാധനം. സോ അങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചു രാജ്യം ഫൈനലിൽ കളിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ കളിക്കുന്നില്ല എന്ന സങ്കടം വിജയനൊക്കെ ഒരു തവണ, അതായത് ഭയങ്കര സങ്കടത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു. ഒരു തവണ നമുക്ക് 1950 നമ്മൾ ഫൈനൽ റൗണ്ടിന് യോഗ്യത നേടിയ ഒരു ടീമാണ്. അന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അത് ബ്രസീൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു 1950 വേൾഡ് കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. കളിക്കാൻ ബൂട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ അയച്ചില്ല എന്നാണ് അന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാരണം. അതേപോലെ കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് കപ്പൽ ചുരുക്കൊക്കെ വരും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രയാസമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ടീമായ ഇന്ത്യ ആ വേൾഡ് കപ്പ് കളിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും വിജയൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ശരിയാവും, ചിലപ്പം ശരിയാവില്ല. പക്ഷേ വിജയൻ്റെ ഒരു ലെജൻസി എന്ന് പറയുന്നത്, പണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഈ കളിയെഴുത്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിൽ നിറയെ മലയാളികളാണ്. വിജയൻ, കുരികേഷ്, പാപ്പച്ചൻ, ഷറഫ് അലി, സത്യൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ആരാ ഉള്ളത്? ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം എടുത്താൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് കളിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു മലയാളി സഹൽ മാത്രമാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് വീണ്ടും ഫുട്ബോളിലേക്ക് വരാം അല്ലേ വിജയന്? നമ്മൾ ഷൈനിയിലേക്ക് പോകണം. ഷൈനിയോടും ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, ഷൈനി, നമ്മൾ കുറേ മീറ്റ്സിലൊക്കെ അതെ, അതായത് പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട്, ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ 117 പേരാണ് ഇത്തവണ. ഇപ്പം ഷൈനി എല്ലാം ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ കണ്ടിൻജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ അത്ലറ്റിക്സിലൊക്കെ 2 പേരും 4 പേര് മാത്രമാണ്. ഇത്തവണ 117 പേര്, 140 പേര് സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫും. വലിയൊരു ഒരു ടീമാണ് പാരീസിലേക്ക് പോയത്. ബട്ട് നമുക്ക് ആകെ കിട്ടിയത് ഒരു സിൽവറും 4 ബ്രോൺസും, ആകെ 5 മെഡലാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് നീരജ് ചോപ്ര,
ഈ ജാവലിനിൽ ഗോൾഡ് വരുമെന്നൊക്കെ കരുതി നമ്മളൊക്കെ അത് ഹോക്കിയിൽ ബ്രോൺസ് വന്നു ഈ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ നീരജ് ചോപ്ര അല്ല, നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ഈവൻറ്റ്. അതിൽ നീരജ് ചോപ്ര ഗോൾഡ് അടിക്കുമെന്ന് കരുതിയ സമയത്താണ് ഒരു പാകിസ്ഥാനി വരുന്നത്. നദീം അർഷാദ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. അദ്ദേഹം ഒരു സെക്കൻഡ് ത്രോ എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് 92.79 ആണത്. നീരജ് 90 ഇതുവരെ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇയാൾ വന്നിട്ട് ഒറ്റ ത്രോയാണ്. ആ ത്രോയിൽ 92.79. അതോടുകൂടി പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും ആത്മവിശ്വാസം പോയി. പിന്നീട് നീരജ് 5 ത്രോയും ഫൗളായി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ്, അവിടെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വി ആർ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ നാഷണൽ ആന്തം ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ. എല്ലാവരോടും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറയുകയാണ്. സോ നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്പോർട്സിന് ഷൈനി? അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം. അതായത് ഈ ഒളിമ്പിക്സിൽ നമ്മളൊക്കെ ഈ സ്വർണം കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്കിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണം പിറകോട്ട് പോകാനുള്ള ഷൈനിയുടെ ഒരു ദീർഘകാല എക്സ്പീരിയൻസ്. കഴിഞ്ഞ ഒളിമ്പിക്സിന് നമ്മൾ അത്ലറ്റിക്സിൽ ഇതുവരെയും അങ്ങനെ ഗോൾഡ് മെഡലൊന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പം മെഡലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പം നീരജ് ഗോൾഡ് കഴിഞ്ഞ ഒളിമ്പിക്സിന് വന്ന് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒളിമ്പിക്സിന് നമ്മൾ ഗോൾഡ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ സിൽവറായിപ്പോയി. പാകിസ്ഥാൻ ഫസ്റ്റ് വന്നു. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സങ്കടം തോന്നി. എന്നാലും ഒരു മെഡൽ കിട്ടിയല്ലോ, അത് നമുക്കൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഗോൾഡ് മിസ്സായതിൽ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു. അന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ കാലത്തു നിന്നും പുതിയ കാലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറേ മാറ്റങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീം പോകുമ്പോൾ വലിയൊരു പ്ലസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയേഴ്സ് വലിയ ഒളിമ്പിക്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വലിയ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാനസിക സമ്മർദ്ദം. ഇപ്പോൾ ഓപ്പണൻറ്റിനെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ആകെ പേടിച്ച് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളൊക്കെ എഴുതാറുമുണ്ട്. യാഥാർത്ഥ്യം കൂടിയാണത് എന്തായാലും പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇത്തവണ ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ കൂടെ സ്ലീപ്പിംഗ് തെറാപ്പി. നാളെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈവൻറ്റ്. ഒളിമ്പിക്സ് ടീമിൻ്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. അല്ല, സ്ലീപ്പിംഗ് തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കാരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത്, ഇപ്പം നാളെയാണ് വിജയ നിങ്ങളുടെ ഈവൻ്റെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നാളത്തെ ഈവൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഉറങ്ങില്ല. അത് കറക്റ്റാണ്. നമ്മളൊക്കെ പല പ്രാവശ്യവും, കാരണം ടെൻഷൻ ഓടുന്നതിന് മുമ്പ് ബൈബിളൊക്കെ വായിച്ച് ടെൻഷൻ കാരണമാവും. കാരണം നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ടെൻഷൻ കാണത്തില്ല, ഓടാൻ തുടങ്ങിയ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതുവരെ ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെതായ ഒരു വ്യത്യാസം കാണും. പക്ഷേ ഇത്തവണ നമ്മൾ ആ ടെൻഷൻ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് സപ്പോർട്ടിങ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, 117 താരങ്ങൾക്ക് 140 പേരടങ്ങുന്ന സപ്പോർട്ടിങ് സ്റ്റാഫാണ്. എന്നിട്ടും നമ്മുടെ ഗുസ്തിയിൽ വിനേഷ് ഫോഗാട്ടിൻ്റെ ഇനം വന്നപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വാർത്ത കൊടുത്തതാണ്. 100 ഗ്രാം കൂടി, അതോടുകൂടി ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആവുന്നത് നമുക്ക്, അതായത് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായ സ്വർണം നമുക്ക് നഷ്ടമാവുകയാണ്. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ മാറി. പറയുന്നത് 480 കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇത്തവണ ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ ഒരുക്കത്തിനായിട്ട് ചെലവഴിച്ചത്. 480. എന്നിട്ടും നമുക്ക് ഈ മെഡൽ പട്ടികയിൽ 71ാം സ്ഥാനത്താണ്. സോ ആ മാറ്റം, അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നമ്മുടെ കാലത്ത് ഒരു ജ്യൂസ് പോലും കിട്ടാൻ ക്യാമ്പിൽ ഞങ്ങൾ കിടന്ന്, ആ കഥയൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്ക്. കാരണം ഒത്തിരി ടയേർഡായിട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ 10-20 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു, ഒളിമ്പിക്സ് ക്യാമ്പിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾക്കൊരു ജ്യൂസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വരെ ഞങ്ങൾ വഴക്കടിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല. കുട്ടികൾക്കെല്ലാം എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. പണ്ടത്തെ രീതിയല്ല, സ്പൈക്സ് ഇല്ല. നമ്മളൊരു സ്പൈക്സ് ശരിക്കും കുറേ വർഷങ്ങൾ അത് തന്നെയായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാം ഉണ്ട്. അഡിഡാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതല്ല, ഇപ്പം ഞാനും ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ക്യാമ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സായി ക്യാമ്പിൽ ചേച്ചിക്കുള്ളപ്പോൾ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു, വിസണ്ണക്കുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന. ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ മെസ്സിൽ നിന്ന് ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് പ്രാക്ടീസിന് കുടിക്കാൻ പോയി കൊണ്ടുപോകണതാണ്. ഇപ്പം അങ്ങനെയാണോ? ഇപ്പം അല്ല, എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴും. അല്ല, എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഒരു ഫാഷനായിരുന്നു. കളിക്കണം ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിജയം. പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റീസ് വന്നിട്ടും നമ്മൾ അന്നത്തെ വിജയൻ്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം എല്ലാം നിലവിലെ ഫുട്ബോൾ ടീം നിങ്ങൾ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് 50-52 റാങ്കിങ്ങാണ്. ഇപ്പോഴും 121ലേക്ക് വന്നു. ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മൗറീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫുട്ബോൾ ടീം വന്നു. അവരോട് പോലും നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അന്ന് മലേഷ്യയിലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ സുഖീന്ദറായിരുന്നു കോച്ച്. അപ്പോൾ വീക്കിലല്ല മന്ത്ലി AFC ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കും, ബെസ്റ്റ് കോച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏഷ്യയിലെ. അത് സുഖീന്ദറിനാണ് കിട്ടിയത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ അവിടെ കുറേ ഫോറിൻ കോച്ച്. ഞാൻ പറഞ്ഞ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ളത്, ഇന്ത്യയിൽ നല്ല കോച്ചസ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ കോച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയ. ഇപ്പോൾ സിനിമ മൈതാൻ പടം വന്നില്ലേ, നമ്മുടെ
കോച്ചിൻ്റെ പേരെന്താ? റഹീം സാബ്. ഓക്കെ. റഹീം സാബായിരുന്നു അന്ന് കോച്ച് അല്ലേ? എന്നാ ഫസ്റ്റ് ഈ 56 ഇതിന് പോയപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഡയമസിസ്റ്റാണ് കളിച്ചു തുറന്നത്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീം കളിച്ചു തുറന്നത്. നമ്മുടെ അവിടെ സക്സസ് ആയി. എന്നിട്ട് അത് ബ്രസീൽ ഇയാളുടെ നിന്നാണ് ഈ നമ്മുടെ കോച്ചിൻ്റെ നിന്നാണ് പഠിച്ച ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കുന്നത് ഈ റഹീം സാബിൻ്റെ സിസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ്. അമൽ ദത്തല്ലേ മോഹൻ ബാൻ്റെ കോച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ കളിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ കല്ലുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ച ഡയമണ്ട് സിസ്റ്റം നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുവിധം കപ്പൊക്കെ എടുത്തു. അപ്പോൾ ആർക്കും ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്ക് ആർക്കും അങ്ങോട്ട് ദഹിച്ചില്ല. അതെന്ത് ഡയമണ്ട് സിസ്റ്റം? അത് കുറച്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫോറിൻ കോച്ച് വന്നു ഇന്ത്യയിൽ. ഡയമണ്ട് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര പോപ്പുലർ. അതെ, ആ കോച്ച് ഇന്ത്യക്ക് ഡയമണ്ട് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു. എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കോച്ചസ് ഇല്ലാണ്ടോ? അവർ പറഞ്ഞത് ബ്രസീലിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇന്ത്യൻ കോച്ചിൻ്റെ നിന്ന് എടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്ത് ഈ ഫോറിനേഴ്സിനെ വെച്ച് മാത്രം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ ചോദിക്കണം. പക്ഷെ അതിൽ ഇപ്പം വിജയൻ ഇപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ്റെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് അവിടെ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനാണ്. ശക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇന്ത്യയിലെ കോച്ചസ് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംമാതിരി ഫുട്ബോളേഴ്സിന് പല ടീമുകളിലും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫുട്ബോളേഴ്സിൻ്റെ പല ടീമിലും ഇപ്പോൾ കോച്ചേഴ്സായിട്ട് ഫുട്ബോളേഴ്സാണല്ലോ. അതെ, കാരണം ഞാൻ അപ്പോഴും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോച്ചസ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴും മെച്ചപ്പെടും എന്നുള്ളതല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കോച്ചസിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഞാൻ നൈമുദ്ദീൻ സാറിൻ്റെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ സുഖീന്ദറിൻ്റെ. നമ്മുടെ സ്വിമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അത്ലറ്റിക്സും ഫുട്ബോളൊക്കെ നമുക്ക് ജനപ്രിയ കായിക ഇനങ്ങളാണ്. സ്വിമ്മിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വലിയ മാർക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയത്താണ് വിൽസൺ ചെറിയാൻ എന്ന സ്വിമ്മർ നമ്മുടെ നാഷണൽ അറീനയിൽ വളരെ ശക്തനായിട്ട് മാറുന്നത്. എന്തായിരുന്നു ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു റീസണും? ഇപ്പം റീസെൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വിമ്മിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒളിമ്പിക്സ് പോലുള്ള വേദികളിൽ നമ്മൾ ഇല്ല, അറിയാലോ. ആ ഒരു വരവും അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രസൻറ്റ് സിനാരിയോ വിൽസൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അല്ല, എൻ്റെ വീട് മീനിച്ചിലാറിൻ്റെ തീരത്താണ് എൻ്റെ വീട്. അപ്പോൾ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പം അപ്പുറത്ത് അക്കരെയുള്ള പിള്ളേർ നീന്തും. അങ്ങനെയാണ് സ്വന്തമായിട്ട് നീന്തി പഠിച്ചാണ്. ഇവർ ചേട്ടന്മാർ സഹായിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് മീറ്റിന് പോയി 10 ഇവൻ്റ് ചെയ്തതിൽ 9 ഗോൾഡ് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ ബിലോ 10 ഞാൻ സബ് ജൂനിയറിന് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം സ്പോർട്സ് ഡിവിഷനിൽ പോയി. പക്ഷേ അവിടെയാണ് എനിക്ക് മെച്ചമായ പ്രാക്ടീസ് കിട്ടിയത്. അതിനു മുമ്പ് ആറ്റിലും മറ്റേ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന് പകരം ഒരു കുളം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ 10 പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സീനിയർ നാഷണൽ ചാമ്പ്യനായി. അത് കഴിഞ്ഞ് 14 വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് സീനിയർ നാഷണൽ ചാമ്പ്യനായി. 2 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്, 2 കോമൺവെൽത്ത് എല്ലാം പങ്കെടുത്തു. പക്ഷേ എനിക്ക് സങ്കടകരമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഒരു നല്ല സ്വിമ്മിംഗ് കോസ്റ്റ്യോ ഒരു ഗോഗിൾസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വെളിയിൽ പോകും. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് 84 നമ്മുടെ വോളിബോൾ ടീം റഷ്യയിൽ പോയപ്പം ഞാൻ അബ്ദുൾ റസാഖിൻ്റെ പൈസ കൊടുത്ത് വിടുകയാണ് ചെയ്തത്, ഒരു ഗോഗിൾസും ക്യാപ്പും മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ. 84 ഞങ്ങൾ 82 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് കൽക്കട്ടയിൽ കിട്ടുന്ന 10 രൂപയുടെ സ്വിമ്മിംഗ് സൂട്ട് ഇട്ടാണ്. അപ്പോൾ സൗകര്യങ്ങൾ ഒട്ടുമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ ഒരു 20 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ജനിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുവെച്ചാൽ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അല്ല, ഇപ്പോഴും ഇവർ 3 പേരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ കാലത്ത് ജനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നല്ലേ? ഇപ്പോൾ ISL ഉണ്ട്, ഐ ലീഗ് ഉണ്ട്, കുറേ അല്ലേ? പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് ജനിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആവണമെന്നില്ല, ചേച്ചാത്തൻ്റെ ആവണമെന്നില്ല, ചേട്ടൻ സിമ്മർ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ. കൂലിപ്പണിക്കാരായാലോ ഫെസിലിറ്റി നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ആയില്ലൊക്കെ. ഞങ്ങൾ ജനിച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഫുട്ബോളേഴ്സായി, അതിന് വലിയ അഭിമാനമാണ് ഞങ്ങൾക്ക്. അങ്ങനെ ഈ ജനറേഷൻ അങ്ങനത്തെ ജനറേഷൻ കമ്പാരിസൺ അല്ല പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ നമ്മൾ പുതിയ കാലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ? ഭയങ്കരമായ മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ മാറ്റങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ജനറേഷൻ, നമ്മുടെ ജനറേഷൻ്റെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസിലേക്ക് ന്യൂ ജനറേഷൻ വരുന്നില്ല. അവിടെയാണ് ആ ചോദ്യം. തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ? അല്ല, ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷം ചാമ്പ്യനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം ആ ചാമ്പ്യൻ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കരുത് എന്നുവെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നോ വലിയ കാര്യമായ പ്രോത്സാഹനങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് ആ വാശിയുണ്ട്, നമുക്ക് ആ 1ാം സ്ഥാനം ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല, ചാമ്പ്യൻ പാത്ത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ സംഗതികൾ നേരെ മാറി.
പിള്ളേർ എന്ത് കിട്ടും എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളവും വളരെ പുറകോട്ട് പോയി സ്പോർട്സിൽ അല്ലേ? ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒളിമ്പിക്സ് ഒന്നും സാധാരണ എപ്പോഴും നമ്മൾ റിലേ ടീമിൽ 84 മുതൽ ഞാൻ, ഉഷ, വത്സമ്മ, പിന്നെ നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ റിലേ ടീമൊക്കെ. സാറാമ, അങ്ങനെ കുറേ അങ്ങനെ കുറേ പേര് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ റിലേ ടീമിൽ എപ്പോഴും മലയാളികളെ കാണുള്ളൂ. 3 പേര് മലയാളികൾ കാണും, ഒരാളെ പുറത്തുനിന്ന് കാണുള്ളൂ എപ്പോഴും തന്നെ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ഒളിമ്പിക്സിനൊന്നും ആരുമില്ല മലയാളി പെൺകുട്ടികൾ. ഭയങ്കര സങ്കടം നമുക്ക് തോന്നി. കഴിഞ്ഞ നാഷണൽ ഗെയിംസിന് ഞാൻ കാണാനായിട്ട് ഗുജറാത്തിൽ പോയി. അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ റിലേ ഒക്കെ 4x4 റിലേ ഒരു 80 മീറ്ററോളം ലീഡോടെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതിവിടെ 4-മതും 3-മതും ഒക്കെ കിടന്ന് ഓടുന്ന കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നി കണ്ടിട്ട്. അതെ, അല്ല വിൽസൺ, അതല്ലേ മലയാളീസിന് എന്താ പറ്റിയത് ശരിക്കും ട്രാക്കിലും ഫീൽഡിലൊക്കെ? ആരുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഈ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ആകെ 7 മലയാളീസാണ് ഉള്ളത്, 117. ഒരു കാലത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഫുട്ബോൾ ടീം, അത്ലറ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഷൈനിയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് മൊത്തം മലയാളമാണ് അത്ലറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ നാഷണൽ ക്യാമ്പിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കേരള ടീമിൻ്റെ ക്യാമ്പ് നടക്കുവാണ്. കാരണം അത്രയും മാത്രം എല്ലാ ക്യാമ്പുകളിലും മലയാളീസ് ആയിരിക്കും. അവരെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു 10-40 പേര് കാണും. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു 10 പേരെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് എല്ലാ ഗെയിമോടും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്കതിനുള്ള മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? ശരിക്കും നമ്മുടെ പഴയ ഇന്നലകൾ, നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഇന്നലകളെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാലത്ത് വാപ്പ കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കാര്യം മാത്രം പറയാതെ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, നാളെയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ വിജു അടുത്ത വേൾഡ് കപ്പ് 48 ടീംസാണ്. ഇതുവരെ 32 ടീംസാണ് കളിച്ചത്. ഇപ്പം 2026 3 കൺട്രീസിലായിട്ടാണ് വേൾഡ് കപ്പ്. മെക്സിക്കോ, അമേരിക്ക, കാനഡ, 3 വലിയ കൺട്രീസിലായിട്ട് 48 ടീമുകളാണ്. ഈ 48ൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ പോലും നമ്മൾ പുറത്തായിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വിജയൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ഇന്ത്യൻ കോച്ചസ്, അതായത് നമ്മുടെ നാഷണൽ ടീമിന് ഇന്ത്യൻ കോച്ചസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട പെർഫോമൻസ് നടത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. അത് പറ്റുമോ? ഷൈനിയും ആ ട്രാക്കിലൊക്കെ ഫുട്ബോൾ മാത്രമല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ടൈമിലൊന്നും പറയുന്ന ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ കോച്ചസ് തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാണ് റഷ്യൻ കോച്ചസ് ഒക്കെ വന്നു. അപ്പം കൂടുതലും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനൊക്കെ മെഡൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക്. ഈ വിദേശ കോച്ചുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അവർ ഈ ഹൈ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഉത്തേജകങ്ങളൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ കാലത്ത് കുറേ വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴതില്ല. എങ്കിൽ പോലും ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഷൈനി കാണുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ഒളിമ്പിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഇപ്പം പാരീസ് കഴിഞ്ഞു, ഇനി അടുത്ത ഒളിമ്പിക്സിലേക്ക് ലോസ് ആഞ്ചലസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് മെച്ചപ്പെടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ട്രാക്കിൽ. ഇല്ല, ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പം പണ്ടത്തെ മാതിരി അല്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലാ അത്ലറ്റ്സിനും വെളിയിൽ പോയി ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ട്. ഇവൻ ഞാനിപ്പോൾ തമിഴ്നാട് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പാനലുണ്ട്. അതിനകത്ത് 1 കോടി രൂപയോ 1.5 കോടി രൂപയൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വെളിയിൽ പോയി ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ അതാ വരുന്നില്ല, അത്രയും പിള്ളേർ വരുന്നില്ല. അത് ആ പൈസ എടുക്കുക അവിടെ ട്രെയിനിങ് പോയി ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഈവൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ആയാലും ഒരു നല്ല നാഷണൽ ലെവൽ, ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ അത്ലറ്റ്സിന് വെളിയിൽ പോയി ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ടത്തെ രീതിയല്ല, അതൊരു വലിയ ഭയങ്കര അല്ലേ ഫോർവേഡാ. ഇപ്പോൾ ചെസ് ഒളിമ്പ്യാഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളി കുട്ടികളായിരുന്നു എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അത്ലറ്റിക്സിൽ. ഇപ്പം തമിഴ്നാടും ഇപ്പോൾ ഷൈനി നാഷണൽ ലെവലാണ് ടോപ്പ് സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്കീമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്സുകാരെ എല്ലാം ആ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് ആ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഡാറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് അവർ വെളിയിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും വിടും ട്രെയിനിങ്ങിന്. അല്ല, ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെസ് ഒളിമ്പ്യാഡ് ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് വന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ പ്രഗ്യാനന്ദ അവരൊക്കെ അവർ ദിവസം തന്നെ അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നു. 25 lakhs ഒക്കെ മറ്റാണ് കൊടുത്തതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത്. മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ഒക്കെയാണ് പ്ലേയേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത്. അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ളൊരു പ്രശ്നം, ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയുകയല്ല, മറിച്ച് ഇപ്പോൾ ശ്രീജേഷ് നമ്മുടെ ഹോക്കിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബ്രോൺസ് വന്നില്ലേ, ഇതുവരെ നമ്മൾ ശ്രീജേഷിന് റിസപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതിങ്ങനെ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്ത് പോവാണ്. അപ്പം ഒന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ലഭിക്കാതിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതി പലർക്കും ഞങ്ങളുടെ കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. 5 ഒക്കെ പോയത് അല്ലേ, അന്നൊക്കെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു മാറ്റം വരണ്ടേ അല്ലേ? ശരിക്കും എവിടെയും നമ്മൾ കഴിവ് തെളിയിച്ച അതിനുള്ള പ്രോത്സാഹനം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ഹരിയാന ആണെങ്കിലും തമിഴ്നാട് ആണെങ്കിലും ഈവൻ കർണാടക ആണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഈ തമിഴ്നാടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അത്ലറ്റിക്സിലൊക്കെ നമ്മുടെ ജൂനിയറിലൊക്കെ വളരെ പുറകെ നിന്ന ടീമാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ ഏഴയലത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ ഈ സന്തോഷ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എനിക്കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും. ഇപ്പം നമ്മുടെ അവിടുത്തെ പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര സൂസൈഡ് മെൻറ്റാലിറ്റി കൂടുതലാണ്, ചെറിയ പിള്ളേർക്ക് തന്നെ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതെ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീം ഗോകുലം ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ബെസ്റ്റ് ടീമാണ്. 2 കൊല്ലം നാഷണൽ ഐ ലീഗ് വിൻ ചെയ്ത ടീമാണ്, ഡ്യൂറാൻഡ് വിൻ ചെയ്ത ടീമാണ്. പക്ഷേ ഒരു വട്ടം ഒന്ന് ആ ടീമിൽ കളിച്ച പിന്നെ ചിന്തിക്കണ അവർ ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡ് ആവാനല്ല, നമ്മൾ നന്നായി കളിക്കുക, 2-3 കൊല്ലം കളിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു 7 വർഷം 6 വർഷം ഞാൻ കേരള പോലീസിൽ കളിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ മോഹൻ ബാനിലേക്ക് പോയത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ ഇമ്പ്രൂവ് ആവാത്തതിൻ്റെ കാര്യം. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ വന്നിട്ട് 1 കൊല്ലം കളിച്ച് ആ ടീമിലൊന്ന് സക്സസ് ആയ നേരെ ISL പോകണം. അതിന് അവിടെ പോകണം, അവിടെ പോയിട്ട് ഇവിടെ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്, അവിടെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിലും ചാൻസില്ല, പോപ്പ് തിരിയാനും ചാൻസില്ല. അങ്ങനെ കുറേ പ്ലേയേഴ്സ് ഫ്ലോപ്പായി പോണവരുണ്ട്. എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും. ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നമ്മുടെ KCB ഒരു ജോബി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ജോബി KCB നന്നായിട്ട് കളിക്കുമ്പോഴാണ് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ പോയത്. കൽക്കട്ടയിൽ 1 കൊല്ലം 2 കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ കളിച്ച നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ഈ കൊല്ലോടെ ഒന്ന് കളിക്കാൻ പറയുക അവനോട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ജോബി കൽക്കട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കളിക്കണം, ബെസ്റ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കളിക്ക് അവിടെ 2-3 കൊല്ലം കളിച്ച് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് ചെറിയാക്കണം, നിനക്ക് പിന്നെ ISL ഒക്കെ കളിക്കാൻ പോയാൽ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നമ്മുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് ഭയങ്കര സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണ്. പോയത് ചെന്നൈ FC ആണെന്നുകൊണ്ട് പോയത്. അവിടെ പോയി ഫുൾ ഫ്ലോപ്പ്. ഇപ്പോൾ ആരും ചോദിക്കുന്നതെന്നില്ല ജോബി എവിടെയാണ്, അല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യത്തിലും പിന്നെ കുറേ ഇന്ത്യ കളിച്ചിട്ട് ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോന്നൊക്കെ. അതാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ആവാൻ നോക്കണില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാനുള്ളത്? അല്ല, അതിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ഇപ്പം നേരത്തെ വിജയം പറഞ്ഞു, ചെറിയ ഒരു ഇഞ്ചുറി വന്ന ഉടൻ തന്നെ അവർ പിൻവാങ്ങുകയാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ സമയത്ത് ഇപ്പം ഷൈനി നേരത്തെ പറഞ്ഞു, വിജു പറഞ്ഞു, റഹ്മാൻ കയുടെ ഉദാഹരണമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ വിരലിൻ്റെ നഖം പട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു കഥ ഓർമ്മയുണ്ട്. നഖം പോയതിന് ശേഷം അവിടെ തോർത്തിൻ്റെ ഇത് കെട്ടിയിട്ട് പിന്നീട് ബൂട്ടും കെട്ടിയിട്ട് കളിച്ച, ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കളിച്ച ആ ഒരു സ്പിരിറ്റിലേക്ക് അത് എൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജനറേഷന് കുറയുന്നുണ്ട്. കുറേ അവർ സാമ്പത്തിക ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കളി കളിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും, എനിക്ക് നൽകുന്ന സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം, 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലാണോ എൻ്റെ താമസം. അപ്പോൾ ഷൈനി നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി, ജ്യൂസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ബത്ത കിട്ടിയിരുന്നത് എത്രയായിരുന്നു ആ കാലത്ത്, അല്ലേ? പറയില്ല. ഞാൻ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നാഷണലിന് ഫസ്റ്റ് ടൈം അണ്ടർ-14 പോയപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ 10 രൂപയായിരുന്നു. 10 രൂപയാണ് ഫുഡിന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ പോയി, എല്ലാ അത്ലറ്റ്സും കൂടെ പോയി, കാരണം ഞാനന്ന് ടീമിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാ, എല്ലാവരും കൂടെ പോയി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു, എല്ലാവരെയും പോയി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയി. ഞങ്ങൾക്ക് 12 രൂപയാക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വാർഷിക ആ സമയത്ത് 20 രൂപയായിരുന്നു. 20 രൂപ. 87 നാഷണൽ ഗെയിംസിന് 500 രൂപയാണ് തന്നത്. 87 എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നാഷണൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വിമ്മിങ്. ഞാൻ എന്നിട്ട് തൃശ്ശൂർ പോയി സ്വന്തമായിട്ട് താമസിച്ചു. എനിക്ക് 4,000 രൂപ ചിലവായി. ആ പൈസ ഞാൻ 7 ഗോൾഡ് വന്നു നാഷണൽ ഗെയിംസിന്. പക്ഷേ ചിലവായ പൈസ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവർ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തുള്ള പിള്ളേർ, ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യം, നല്ല പൈസ കിട്ടുന്നത്, ഭയങ്കര ഫെയിമാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ 1 കൊല്ലം കളിച്ചിട്ട് മാത്രം നിർത്തി പോകരുത്. ഇവർക്ക് നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, നമുക്കൊന്നും കിട്ടാത്ത ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിരിക്കണം അവർക്ക്. അത്രയും ഫെയിമാണ്, അത്രയും പൈസ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പഠിക്കണം. ഇപ്പം സുനിൽ ഛേത്രിയെ പോലുള്ള ആൾ 10-18 വർഷം 19 വർഷം ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കണ്ടിന്യൂസ് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ആ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും അതിനോടുള്ള ഒരു ഫുട്ബോളിനോടൊരു ഇഷ്ടവും അതൊക്കെയാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ശ്രീജേഷനെ നോക്കാം, എത്ര കൊല്ലമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ ഗോൾ കീപ്പറായിട്ട് നിന്നു. അങ്ങനെയുള്ള 4 ഒളിമ്പിക്സിൽ 4 ഒളിമ്പിക്സാണ് ജയിച്ചുകൊണ്ട്. അതെന്താണ്? അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റാണ്, അവർക്ക് ആ ഒരു പവറുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരിൽ തന്നെ 1 വർഷം ISL 1 വർഷം കളിച്ച് നല്ല പൈസ കിട്ടി, പിറ്റത്തെ വർഷം കാണാൻ തന്നെയില്ല. അതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം. അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, പാഷൻ എന്നുള്ളതേ
ഞാനൊക്കെ ആയാലും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പട്യാല ക്യാമ്പിൽ പോയി ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അടുത്ത ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ 2 ഗോൾഡ് 1 സിൽവറും വാങ്ങിച്ചു. ചേട്ടൻ ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവിടെ. എന്നാലും ആ ഏഷ്യൻ മീറ്റിൽ 2 ഗോൾഡ് വാങ്ങിക്കാം. നിങ്ങളെ കല്യാണം എങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞു വിൽസൺ പറയും, ഇവർക്ക് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഒരു മാരേജ്. അതൊക്കെ മുത്തച്ഛനാ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, അത് പറയാം. എന്നാലും പുതിയ തലമുറയിലെ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ, ആളുകൾക്ക് ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും. ആദ്യം കണ്ടതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? മത്സരക്കളത്തിലാണോ? ഇല്ല, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങൾ 81 തൊട്ട് പട്യാല ക്യാമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് കാണുവാനും ഞങ്ങൾ മിണ്ടത്ത് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ 82 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഒന്നിച്ച് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഷൈനിയൊക്കെ 84 ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സിന് പോയി. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു മോസ്കോയിൽ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ റെയിൽവേക്കാർ എന്നെ ലേറ്റായിട്ട് അറിയിച്ചത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ പോകാത്ത ടീം മോസ്കോയിൽ നിർത്തിയായിരുന്നു. അപ്പം 84 സാബ് ഗെയിംസ്, ആദ്യത്തെ സാബ് ഗെയിംസ് ഡൽഹിയിലായിരുന്നു. അന്നേരം ഇദ്ദേഹം ഒളിമ്പിക്സ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന സമയം കാഠ്മണ്ഡുവിൽ കഴിഞ്ഞല്ലേ. അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് സംസാരിക്കുന്നതും ഉടനെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അത് നമ്മൾ കുറേ എഴുതിയ കഥയാണ്. എന്തായാലും ഞാൻ പിന്നെ പുതിയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ചോദിച്ചാണ്. എന്തായാലും ആ വിജയൻ നമ്മൾ ആ പാഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ പുതിയ ജനറേഷൻ ആ പാഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ട്. ഇനി അവരുടെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി. ഇഞ്ചുറി ഇല്ലാതെ, അതായത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കളിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി അല്ലേ, അതുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ ഇന്നലകളിലേക്ക്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 121 നിന്നും നമ്മളൊരു 50-60 വരുമോ? അല്ല, ഇഞ്ചുറി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അത് ബോഡി കോണ്ടാക്ട് ഗെയിമാണ്. ഫുട്ബോളായാലും ബാസ്കറ്റ് ബോളായാലും എന്തായാലും അത്ലറ്റ്സ് ആയാലും ഇഞ്ചുറിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇഞ്ചുറി വന്നിട്ട് ഞാൻ നാഷണൽ ടീമിൽ കളിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ലിഗമെൻറ്റ് പൊട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കളിക്കേണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ കാർട്ടിലേജ് പൊട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഷില്ലറെ അടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്നൊന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശരി നരക്ക് തളർത്തിയിട്ട് എനിക്ക് ആ ബോർഡ് എടുത്ത് മാറ്റി തന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ. അപ്പം എന്നോട് പറയാണ് കാർട്ടിലേജ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത്, എൻ്റെ ലിഗമെൻറ്റ് പൊട്ടി കിടക്കുന്നത് കുറേ കൊല്ലമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതല്ലേ, അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മുട്ട് തെറ്റാറുണ്ട്, നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ കളി നിർത്തി ആ ബോംബ് വിടാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറയാൻ ഒരു മടിയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം കാർട്ട് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ സന്തോഷ് ട്രോഫി എൻ്റെ എനിക്ക് കാർട്ടിലേജ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് 3-4 മാസം റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ 2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പിന്നെ ജോപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഇഞ്ചുറി സിംഗ് അല്ലേ, അപ്പോൾ ജോപ്പോളായിരുന്നു എൻ്റെ കോച്ച്. അപ്പോൾ ജോപ്പോളായിരുന്നു എൻ്റെ കോച്ച്. അപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷ് ട്രോഫി ഒരു 3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫസ്റ്റ് കളി കളിച്ചില്ല, സെക്കൻഡ് കളി കളിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് കളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കളിക്കാൻ കാരണം ഡോക്ടർ ഷില്ലർ വരുന്നുണ്ട് കളി കാണാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ കളിച്ചു. ഇതുവരെ പാൻറ്റ് അടിച്ച് ഗോളാക്കിയില്ല ഞാൻ. അപ്പോൾ ഒരു പാൻറ്റ് കിട്ടി, അതടിച്ച് ഗോളാക്കി. അതൊക്കെ എനിക്ക് കാണിക്കണം, ഷില്ലർ ഇത് കാണിക്കണം എന്നുള്ളൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മളൊക്കെ കാലുമ്പോൾ പരിക്കുപറ്റി കളിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഇഞ്ചുറി ആവും. പക്ഷെ അതിനെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗട്ട്സ് ഉണ്ടാവണം. എന്തായാലും ഇവരുടെ പാഷനാണ് ശരിക്കും അവരുടെ ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഞാൻ അനിതക്ക് മൈക്ക് കൈമാറുകയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? അതെ, ഇനി ഓഡിയൻസിന്റെ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് താരങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ. അപ്പം എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദി ഓഡിയൻസ്? യെസ്. ഞാൻ ഈ കുട്ടീനെ സമ്മതിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ, മണിക്കൂറുകളായി ഇവിടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. എനിക്കൊരു ചെയർ എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ തോന്നാറുണ്ടായിരുന്നു. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. എൻ്റെ ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ ഇടയിൽ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു നാഷണൽ ടീമിലൊക്കെ കളിച്ച ആൾക്കാർ ജ്യൂസ് കടയിലും പിന്നെ കൂലിപ്പണിയൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇത് സ്പോർട്സിൽ പോയാൽ രക്ഷപ്പെടൂലേ എന്നൊരു തോന്നൽ. അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ്, ആർക്കാണ് പിഴക്കുന്നത് ശരിക്ക്? അത് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. സാറിനെ പറഞ്ഞു. ജോലി എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് ഗവൺമെന്റിനല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആരുടെ കുറ്റാണ് ശരിക്കും? പക്ഷേ നാഷണൽ കളിച്ചവര് ഏതാ, സന്തോഷ് ട്രോഫി കളിച്ചവരാണോ? സന്തോഷ് ട്രോഫി അങ്ങനെ സന്തോഷ് ട്രോഫി കളിച്ച് ട്രോഫി എടുത്തിട്ടുള്ളവര് ഇഷ്ടംമാതിരി ജോലി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഗവൺമെന്റ്. ഇപ്പോൾ റീസൺലി അങ്ങനെ നോക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ കളിച്ചവർ ഇപ്പോഴും ജോലി ഇല്ലാണ്ട് ഇവിടെ നടക്കണില്ലേ. ഞാൻ ICF സീനിയർ സ്പോർട്സ് ഓഫീസറാണ്. എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങൾ 35 പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെയിൽവേ ബോർഡ് ഒരു സെർട്ടൺ നോംസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മിനിമം നോംസിനകത്ത് വരുന്നവരെ നമ്മൾ കോൾ ഫോർ ചെയ്യും ട്രയലിന്.
എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ബെസ്റ്റ് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ജോലി കൊടുക്കാറുണ്ട്. അവരുടെ കഴിവ് മാത്രം നോക്കിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ല, അവള് ചോദിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ, നമ്മൾ പത്രവാർത്തകളൊക്കെ കുറേ പത്രവാർത്ത വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനും കണ്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ജേഴ്സി ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്റ്റോറി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അപ്പം അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ, പുതിയ കുട്ടികൾ വായിക്കുമ്പോൾ സ്പോർട്സിലെത്തിയിട്ട് ഇവർക്ക് ഇതാണ് സ്ഥിതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകാനുള്ള ഒരു വിമുഖത വരൂലേ മൈൻഡിൽ? അതല്ല ഇപ്പൊ ഡൽഹിയില് അല്ലേ, റീസെന്റ് ഇപ്പൊ ഡൽഹിയില് ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടിയുള്ളതല്ലേ സമരം ചെയ്ത് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗുസ്തിക്കാര്. എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി? അല്ല, അതിൽ ശരിക്കും വേണ്ടത്, ഞാൻ പറയുന്നത് ആ പാഷൻ എന്ന് പറയും. ഇപ്പം ഞാൻ വിജയനെ തന്നെ ഉദാഹരിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തുടക്കത്തിൽ, വിജയൻ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ 5 തവണ തോറ്റയാളാണ്. എങ്ങനെയാണ് പോലീസിലെത്തിയത്? പോലീസിലെത്തിയത് ആ പാഷൻ. അവനിങ്ങനെ, എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൊരു കാര്യം, 5ൽ 5 കൊല്ലം തോന്നുന്നുണ്ട് കാര്യമില്ല, 2 ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ട്. എന്താ പറയാത്ത? ഇത് അത് പറയാൻ മറന്നുപോയൊരു കാര്യം, നീ പ്രശ്നമാക്കണ്ട. അതായത് വിജയനെ നമ്മൾ കറുത്ത മുത്ത് എന്ന് വിജയനെ ഞാനാണ് ആദ്യം വിളിച്ചത്, ബ്ലാക്ക് പേൾ എന്ന് വിളിച്ചത്. വിജയൻ അറിയാം. അത് പണ്ട് തൃശ്ശൂരിൽ ഫെഡറേഷൻ കപ്പൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ കളി, സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫെഡറേഷൻ കപ്പൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ കളി നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഈ ഗാലറിയിൽ, തൃശ്ശൂർ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഗാലറിയിൽ കടലയും സോഡയുമായി നടന്നൊരു പയ്യനാണിത്. കടല സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ കളി, അതായത് ഗാലറിയിൽ ഇടയിലൂടെ കടല വിറ്റ് നടന്ന ഒരു പയ്യൻ. അപ്പോൾ അവന് പന്ത് കിട്ടുക കളിയുടെ ഇടവേള സമയത്ത് മാത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ 1ാം പകുതി കഴിഞ്ഞ് 2ാം പകുതിയിലേക്ക് പോകുന്ന 10 മിനിറ്റ് ഇടവേളയിൽ പന്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ കിക്ക് ഓഫ് സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു കടലയും സോഡയും വിൽക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ ഏറ്റവും അധികം ബിസിനസ് എപ്പോഴാണ്? ഇൻ്റർവെൽ സമയത്തല്ലേ. അപ്പോഴാണ് ആൾ കടലയും സോഡയൊക്കെ പോകും. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ആ സോഡയും തട്ടും അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവൻ മൈതാനത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ഫുട്ബോൾ എടുത്ത് തലയിൽ വെക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അത് ചെസ്റ്റിലേക്ക്, ഹിപ്പിലേക്ക്, നീയിലേക്ക്, ടോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ മേലോട്ട്, ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ ആ ഫുട്ബോൾ ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഇഷ്ടം കണ്ട പത്രക്കാരാണ് അന്നത്തെ DGP ജോസഫ് സാറോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ കേരള പോലീസിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ ടീം സെലക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു തൃശ്ശൂർ പയ്യനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശുപാർശ ചെയ്തു. ശുപാർശ ചെയ്തപ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ് ഇല്ല. പോലീസിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അല്ലേ 10ാം ക്ലാസ് വേണം. പക്ഷേ വിജയൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ജോസഫ് സാർ ആ പാഷൻ കണ്ടിട്ട് ജോസഫ് സാർ ആ തീരുമാനം മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെ പോലീസിലേക്ക് വരുന്നു. ഇപ്പോഴ് ആരാ പോലീസിൽ? ഇപ്പോഴ് അത്യുന്നത പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വിജയൻ എന്ന് പറയും. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത്, മോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടിയായിട്ട് പറയുന്നത്, ആ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഏത് ഗെയിമിലാണെങ്കിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മറുപടി കേട്ടോ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഷൈനിക്ക്? തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ 10-18 വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഓടി, കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഓടി. യെസ്, അപ്പോൾ ആ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. വിജയൻ സാർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ല എന്നുള്ളത്. യെസ്, അവരെ എനിക്ക് അടി ഓടിച്ചോന്നോട്ടാ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ 3 പേരോടും താങ്കളോടും കൂടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് അഞ്ജു ബോബി ജോർജും PT ഉഷ, ഷൈനി വിൽസൺ, വത്സമ്മ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാവരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇല്ലേ? ഇനി അങ്ങനെ ആരും ഇവിടെ കാണാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിനില്ലേ? ഒരു സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയല്ല, ഞാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമല്ല. കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റിലൊരു പരിപാടി കണ്ടപ്പോൾ ഹോക്കി പൊട്ടിയിട്ട് അത് തോർത്തുമുണ്ട് കൊണ്ട് ചുറ്റിയിട്ടാണ് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ കാണുന്നു, കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ കുട്ടികൾ ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഛത്തീസ്ഗഡിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോച്ചിൽ 72 കുട്ടികൾ അവർ മടങ്ങിയിട്ടൊക്കെ കിടക്കണേ. ഇങ്ങനെല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് അവരോട് നമ്മൾ എന്താ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്? അതാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാണുന്ന കേരളത്തിലെ സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺസ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത് ഹരിയാനയ്ക്ക് പോകുന്നത്? ഞങ്ങൾ ഡൽഹി താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഹരിയാനയുടെ ബോർഡറിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റേഡിയമാണ് അവിടെ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കള്ളുകട എല്ലാവിടെയും. അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനമുണ്ട്. ഒരു ദിവസം തോറും അവിടെ സ്പോർട്സ് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രചോദനം, അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ട്, അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഹരിയാനയോ അല്ലെങ്കിൽ
ബാക്കിയുള്ള തമിഴ്നാടിനെയൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏത് സർക്കാരായാലും നമ്മുടെ ടാലൻറ്റുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. നമുക്ക് എന്നും ടി വിയിൽ ഡിബേറ്റുണ്ട്, എന്നും ഇവിടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുണ്ട്. ഇനിയുള്ള അടുത്ത മുദ്രാവാക്യവും ഡിബേറ്റും ഇതിനു വേണ്ടി ആകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം. അതിന് മാധ്യമപ്രവർത്തനമായ താങ്കൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്? ആദ്യം പറയാം. കാരണം ഇവരെല്ലാവരും പാഷനായിട്ട് അത് സ്പോർട്സിൽ വന്നു, ഒന്നും കിട്ടാതെ അവർ പ്രയത്നിച്ചു, അവർ വർക്ക് ചെയ്തു. ഇവരെ കാണാൻ പറ്റിയതിലും ഇവരോട് വാക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയതിലും വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു വലിയ കൈയുടെ ആകാൻ പറ്റുക 2-3 പേര് മുന്നോട്ട്. അപ്പം താങ്കൾ ഉത്തരം പറയാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറുപടി പറയാൻ പറ്റുള്ള മറുപടി. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം. ഞാനത് നിരന്തരം പറയുന്ന കാര്യമാണ്, ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ കേന്ദ്രത്തിലെടുക്കുക, കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള സർക്കാർ, നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്സ് അല്ല പറയുന്നത്, ഇടത് വലത് സർക്കാരാണെങ്കിൽ, കേന്ദ്രത്തിലെ സർക്കാരുകളാണെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് അറിയുന്ന ഒരു സ്പോർട്സ് മന്ത്രി നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? കായിക മന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത്. എത്രയോ സർക്കാരുകളിൽ എത്രയോ കായിക മന്ത്രിമാർ വന്നു. ഇപ്പം നിലവിലുള്ള പാർലമെൻറ്റ് നമ്മളെടുക്കുക, എത്രയോ സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺസ് പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങളാണ്. ഇപ്പം ഭരിക്കുന്നത് BJP ആണ്. BJPയിൽ തന്നെ എത്രയോ സ്പോർട്സ്, അതായത് രാജ്യവർദ്ധൻ സിംഗ് റാത്തോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒളിമ്പിക്സ് മെഡലിസ്റ്റ് അവിടെയുണ്ട്, പാർലമെൻറ്റിലുണ്ട്, ധാരാളം പേരുണ്ട്. നേരത്തെ കീർത്തി ആസാദിനെ പോലുള്ള ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇവരൊന്നും നമ്മൾ സ്പോർട്സ് മിനിസ്റ്റർ ആക്കുന്നില്ല. അതായത് സ്പോർട്സ് അറിയുന്നവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്പോർട്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ മതി. കേരളത്തിൽ സ്പോർട്സ് അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും കായിക മന്ത്രി ഇടത് വലത് സർക്കാർ കാലത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇത് നമ്മൾ ഈ കൂട്ടുകക്ഷി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കായിക വകുപ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കും. അവരെത്രത്തോളം കൈയിട്ട് മാന്താൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം അവർ മാന്തും. ഈ സംഭവമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ആ സിസ്റ്റം മാറിയിട്ട് സ്പോർട്സിൽ, ഇപ്പം ഞാൻ ഒറ്റ ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം ആ കാര്യത്തിൽ, താങ്കൾ അത് കൃത്യമായി ചോദിച്ചുകൊണ്ട്. 2010 കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ഡൽഹിയാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 2010 ദീർഘകാലത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏക ഇൻ്റർനാഷണൽ ഈവൻ്റ് ആയിരുന്നു. ആ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ശരിക്കും അറിയപ്പെട്ടത് അഴിമതിയുടെ പേരിലാണ്. സുരേഷ് കൽമാടി ഇപ്പോഴും ജയിലിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പോയതാണ്. 2010 കഴിഞ്ഞ് 2012 ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക്സ് നടന്നു. ആ ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ അതായത് ഞാൻ ആ പേര് പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയി, അതിൻ്റെ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ സെബാസ്റ്റ്യൻകോയാണ്. ലോക പ്രശസ്ത അത്ലറ്റ്. ആ ഒളിമ്പിക്സ് അതിഗംഭീര വിജയവുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ശരിക്കും ഏറ്റെടുത്ത് കൈയിട്ട് വാരാതെ കായിക താരങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉത്തരമെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ആ പൊളിറ്റിക്സ്, സ്പോർട്സിലെ പൊളിറ്റിക്സ് മാറിയിട്ട്, ഇപ്പം നോക്കൂ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹരിയാന വിജു പറഞ്ഞ കൃത്യമാണത്. നമ്മുടെ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ 2015 നമ്മളിവിടെ നാഷണൽ ഗെയിംസ് നടത്തി. ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയം ഗംഭീരമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു 2015. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് അവിടെ പോയി നോക്കൂ. ഇപ്പോൾ ഗോകുലം ഏറ്റെടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ശരിക്കും ആ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയം ഇപ്പോഴും കളിക്കാനെങ്കിൽ, ഇപ്പോഴിപ്പോൾ അവിടെ ധാരാളം മത്സരങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ 2015 3.5 കോടി നിർമ്മിച്ചതിൻ്റെ പാർക്കിങ്ങൊക്കെ ശരിയാക്കിയിരുന്നു. എല്ലാം പോയി. കോഴിക്കോടിന് ഉദാഹരണം മാത്രമല്ല, എല്ലായിടത്തും നമ്മളത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല, സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഷൈനിയൊക്കെ പറഞ്ഞത്, അവരുടെ കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക്സ് ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളികൾ മാത്രമാണ്. ഇന്ന് മൊത്തം ഹരിയാനക്കാരാണ്. ഇപ്പം നീരജ് ചോപ്രയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലൊക്കെ നോർത്തേൺ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, അവരൊക്കെയാണ്. സോ അപ്പം നമ്മൾ ആ കാലത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉത്തരം പൊളിറ്റിക്സ് സ്പോർട്സിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് സ്പോർട്സിനെ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് വിടുക. വിജയൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് മതി, ഞാൻ പറഞ്ഞ കൊളാക്കണില്ല. ഷൈനി അല്ലേ? ഞങ്ങളുടെ സമയത്തും ഞാൻ റെയിൽവേ കയറുന്നതിന് മുന്നേ വരെ കേരളത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മത്സരിച്ചത്. ഞങ്ങളും കക്കൂസിൻ്റെ പുറത്തിരുന്നാണ് നാഷണൽസ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 81 ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ചെന്നൈയിലായിരുന്നു നാഷണൽസ്. എൻ്റെ ചേട്ടൻ റെയിൽവേ ജോലി ചെയ്തു. അപ്പം അവർ നാഷണൽസ് വന്നത് AC ബോയ് ആയിട്ടാണ്, AC-യിലാണ് തങ്ങുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ AC-ക്കകത്താണ് ഇതിങ്ങനത്തെ? അപ്പം ആ ബോയ് ആണെന്ന് തന്നെ ആദ്യമാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ AC ഇതിലാണ് ബുക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ആദ്യമായിട്ട് അന്ന് റെയിൽവേ കയറിയേക്കാന്ന്. എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് കേരള ടീമിൽ എപ്പോഴും വരുന്നത്, സ്കൂൾ നാഷണൽ പോകുമ്പോഴും ജൂനിയർ നാഷണൽ പോകുമ്പോഴെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 40 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 4 ബർത്ത് കാണും. കക്കൂസിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെ നിന്നിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ അച്ചീവ് ചെയ്തത്. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ നാഷണൽ ഗെയിംസ് എവിടെയൊക്കെ നടന്നോ ആ സ്റ്റേഡിയങ്ങളെല്ലാം മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റുകാർ അതേപടി നിലനിർത്തി അത് നല്ലപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു. പിന്നെ ഈ ഉള്ള സ്കീമൊക്കെ അവർ നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. ഇത് സ്കീം ഉണ്ടാക്കുന്നതനുസരിച്ചല്ലാതെ അത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, എങ്ങനെ ചിലവഴിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ചിന്തിക്കണം. പിന്നെ കൂടെ പിള്ളേർക്ക് ജോലികൾ കൊടുക്കണം. ജോലികൾ കൊടുത്തില്ലേ പിള്ളേർ നിൽക്കില്ല, മറ്റുള്ള
സ്റ്റേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരോ നോക്കി പോകും. അപ്പോൾ അതിനൊരു മാറ്റം വരണം. ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, ഒത്തിരി ക്ലബ്ബുകളുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു സംഗതി, ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യം പറഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സിലാണെങ്കിലും അവിടെ ഇവിടെയും ക്ലബ്ബുകളുണ്ട്. എറണാകുളത്തുണ്ട്, മറ്റേ പെരുമ്പാവൂരുണ്ട്. അന്നൊന്നും ഈ ക്ലബ്ബുകളൊന്നുമില്ല, ആകെയുള്ള ഒരു സ്പോർട്സ് ഡിവിഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് ഒത്തിരി ഇൻ്റർനാഷണൽ അത്ലറ്റ്സും ഒത്തിരി സ്പോർട്സുകാരും വന്നു. ശരിയല്ലേ വിജയ്? ഇന്ന് എത്രമാത്രം ക്ലബ്ബുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് താഴോട്ട് പോകുന്നതല്ലാതെ മുകളിലോട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പം അതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റും അതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരും അന്വേഷിക്കണം. ഈ നാഷണൽ ഗെയിംസിന് മേടിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ മുഴുവൻ തുരുമ്പ് പിടിച്ചു പോയി. അത് എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട സ്കൂളുകാർ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്കൂളുകാർക്കെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ 10 പിള്ളേർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ മാറ്റം പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം, ഈ കക്കൂസിലിരുന്ന് പോയ സമയത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ പോയപ്പം ഡൽഹിക്കാരോടും ഹരിയാനക്കാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർ AC-യിലാണ് പോകുന്നത് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റും മാറണം. അല്ല, അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഏതെങ്കിലും ടീം ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ടീം ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്നില്ല, അവർക്ക് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം മുമ്പൊരു സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ വലിയൊരു ചർച്ച നടന്നിരുന്നു. ഇപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ ആസിഫ് സഹിറൊക്കെ കളിച്ച സമയത്ത് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ ടീം പോകുന്നത് നിസാമുദ്ദീൻ മംഗളയിൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിലാണ് പോകുന്നത്. സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് പോയിട്ട് ഇവർ 3-ാം ദിവസമാണ് ഡൽഹിയിലെത്തുന്നത്. ഡൽഹിയിലെത്തി അടുത്ത ദിവസം മാച്ചാണ് കേരളത്തിൻ്റെ, ബംഗാളോ മറ്റായിട്ട് വലിയ മാച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇവരവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇവർക്ക് താമസം പോലും ഇല്ല ടീമിന്. എന്നിട്ട് ഏതോ ഡോർമെട്രിയിൽ താമസിച്ച് വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒരു അംബേദ്കർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളിച്ച് തോറ്റപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ബഹളമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആ താരങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്, ഞങ്ങൾ നോർമൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ ബഹളത്തിനിടയിൽ ഉറക്കമില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്ത് ഡോർമെട്രി പോലും കിട്ടിയില്ല, എന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കളിക്കുന്നത്. സോ ആ ഫെസിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റേഴ്സിനെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ IPL എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിമിൽ കോടികളാണ് പ്ലെയേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പുതിയ തീരുമാനം ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ താരങ്ങൾക്ക് മാച്ച് ഫീസും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പം IPL-ലേക്ക് ഒരു താരം വന്നാൽ അവൻ കളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അവനൊരു മാച്ചിന് 2.7 lakhs കളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ടീമിലുണ്ടെങ്കിൽ 2.7 അവൻ്റെ മാച്ച് ഫീ ആണ്, അതിന് കൊടുക്കുകയാണ്. പ്ലസ് അവൻ്റെ ലേലക്കര, അതായത് ലേലപ്രകാരം അവന് കിട്ടുന്ന തുകയുണ്ട്. സോ ക്രിക്കറ്റിൽ കോടികളുണ്ട്. അതേസമയത്ത് നമ്മൾ മറ്റ് ഗെയിമുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ 10 രൂപ കോടി ആളാണ് ഇത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നയാൾ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്പോർട്സ്. എവിടെ അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് പൊളിറ്റിക്സിന് അതീതമായിട്ട് സ്പോർട്സ്. ക്രിക്കറ്റ് നമ്മൾ വേൾഡ് കപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ കളിക്കുന്ന 7 ടീമാണ്. അതിനകത്ത് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ടീംസാണ് 3-4 ടീം. ഇവൻ ഫുട്ബോൾ നമ്മളൊന്ന് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 100 ടീമുകൾ കളിക്കണം. അതതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. ഒളിമ്പിക്സ് എല്ലാം ഓടുന്നത്. യെസ്, സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും 1 മണിക്കൂറൊന്നും പോരാ നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും അത് മുന്നോട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനൊക്കെ. പക്ഷേ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ടൈം ടു ഓണർ our speakers, our panelists and our moderator. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്നേഹോപഹാരം കൊടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ക്ഷണിക്കുകയാണ് മിസ്റ്റർ ബാബു പണിക്കർ, the chairman of All India Malayali Association, requesting him to kindly come forward and give the momentum to Shri I.M. Vijayan. അപ്പോൾ ശ്രീ I.M. വിജയനിലെ മൊമെൻറ്റോ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം on behalf of All India Malayali Association, on behalf of all the delegates over here, thank you so much, Shri I.M. Vijayan, for your presence at the Gokulam Business Conclave. ഇനി നമ്മുടെ മറ്റ് 2 സ്പോർട്സ് താരങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് മിസ്റ്റർ ബാബു റിക്വസ്റ്റിംഗ് യു ടു സ്റ്റേ ഓൺ സ്റ്റേജ്. നമ്മുടെ മോഡറേറ്ററിന് അല്ലേ എത്രയും മനോഹരമായിട്ട് വളരെ റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് ഈ സെഷനെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കിയ കമാൽ സർ, മൊമെൻറ്റോ ഫോർ യു ഓൾസോ. So on behalf of IMA, on behalf of all of us over here at Gokulam Business Conclave, thank you so much for moderating the sports session of Gokulam Business Conclave. It was an absolutely interesting and insightful session, beautifully moderated by Mr. Kamal. Thank you, Mr. Babu. Adutadayitte momento kodukkan kshanikkunnu Ms. Divya Baiju. Requesting Ms. Divya Baiju to kindly come on stage. Let us welcome her with a big round of applause, ladies and gentlemen. And now the memento to our super lady, Ms. Shiny Wilson. Thank you so much, Shiny ma'am. And next to Mr. Wilson Cherian.
a small token of love, a small token of gratitude, a small token of ദിവ്യ മാം, അയ്യോ ദിവ്യ മാം ഓടിപ്പോയത് ഞാൻ കണ്ടില്ല, തിരിച്ചൊന്നുകൂടി വരണം. എന്തായാലും കുറേ നേരം ഇരുന്ന് സെഷൻ കേൾക്കിയിരുന്നില്ല, അപ്പോൾ ഒരു എക്സസൈസ് ആയി. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വേദിയിലേക്ക് വരണം. വി ഹാവ് ടു ഗിവ് എ മൊമെന്റോ ടു മിസ്റ്റർ വിൽസൺ as well. From the hands of Ms. Divya Baiju, here is a memento to Mr. Wilson Cherian. Thank you so much for being a part of this panel discussion. Sure, Kamal sir has a few closing remarks to add. ഹലോ, ഞങ്ങൾ 3 പേർക്കും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ 4 പേർക്കായിട്ടും ഗോപാലേട്ടനൊരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം പഴയ വോളിബോൾ താരമാണ് വടകരയിലെ. വേൾഡ് മലയാളി ഒരു സ്പോർട്സ് മീറ്റ് നടത്തി. അപ്പം ഞാനായിരുന്നു ചീഫ് ഗസ്റ്റ്. അപ്പം ഞാൻ വാക്കിംഗ് റേസ് നടത്തി. അപ്പം ഗോപാലേട്ടനാണ് 20 മീറ്ററോളം ഫ്രണ്ടിലാണ് നടത്തത്തിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നത്. കാരണം ഇത്തരമൊരു ബിസിനസ് കോൺക്ലേവിൽ, സാധാരണഗതിയിൽ ബിസിനസ് കോൺക്ലേവിൽ സ്പോർട്സ് ഉണ്ടാവാറില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് യു ആൻഡ് പ്രവീൺ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്. കാരണം ഗോകുലം ആണ് ശരിക്കും ഫുട്ബോൾ ടീമാണ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു ഫുട്ബോൾ ലെഗസി നിലനിർത്തുന്നത്. അതിനും താങ്കൾക്ക് ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങൾ നേരാനുമായിട്ടാണ് മൈക്ക് വാങ്ങിയത്. താങ്ക് യു പ്രവീൺ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഗോപാലേട്ടൻ ആൻഡ് പ്രശാന്ത്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് കമാൽ സർ. വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. ഞാനും ഒരുപാട് ബിസിനസ് കോൺക്ലേവ്സ് ആങ്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ സ്പോർട്സ് സെഷൻ സാധാരണ വെക്കാറില്ല. അത് ഗോപാലേട്ടൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി സെക്ടർ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കണം. വളരെ അധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ്. ഇനി മുതലെങ്കിലും വി ഹാവ് ടു മേക്ക് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സ്പോർട്സ് ഇൻഡസ്ട്രി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടു മിസ്റ്റർ കമാൽ, വിജയൻ സർ, വിൽസൺ സർ, ഷൈനി മാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദറ്റ് വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സെഷൻ. Next is the session from the film industry, cinema sector in the session ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻസ് ആണ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതും പാനൽ ഡിസ്കഷൻ തന്നെയാണ്. യെസ്, അപ്പോൾ വെരി വെരി ഇൻറ്റഗ്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസാണ് സ്പോർട്സ് സെഷനിൽ കവർ ചെയ്തത്. ആദ്യം തന്നെ ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സ്പോർട്സും പൊളിറ്റിക്സും വ്യത്യസ്തമാക്കിയാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി മുന്നോട്ട് പോകൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു സെഗ്രിഗേറ്റ് politics from sports and give enough importance, provide enough facilities and infrastructure to our budding sports artists so that they can excel in their profession. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് പോളിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രോപ്പർലി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണില്ല. അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണോണ്ടാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്, കേരളം എവിടെ എത്താത്തത്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള തലമുറയ്ക്ക് സ്പോർട്സിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ്, വലിയ ചേഞ്ചസ് തന്നെ സ്പോർട്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. വളരെ റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് സെഷനിൽ നടന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ മൂവി സെഷനാണ് നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിൻ്റെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഏരിയയാണ് സിനിമ. അപ്പോൾ അതിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്കഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കോൺക്ലേവ് പൂർത്തിയാവില്ല. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി കംപ്ലീറ്റ്. And I think 1, 2, 3, 4, 5. Yes, the stage is set for our panel discussion.
No, I just want It's okay. Okay, ladies and gentlemen, it is time to begin our final session for the day, but one of the most interesting sessions that's happening, and that is on cinema, on the film industry, on entertainment. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെഷൻ ഇൻചെയറിനെയാണ്. ഷീ വാസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇനോഗ്രൽ സെറമണി ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. വീണ്ടും ഞാൻ പറയാണ്, നമ്മുടെ മേയർ പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിക്കും വളരെ സത്യം തന്നെയാണ്. During the inaugural ceremony, the Honorable Mayor, Dr. Bina Philip, had mentioned that though Shri P.V. Gangadharan, Shri P.V.G. is not here, his presence is compensated by the presence of his daughter, Ms. Shirga Sandeep. She is the coordinator of Gokulam Business Conclave. She is a film producer and managing partner of S-Cube Films. She is a partner of KTC Petroleum Dealership Kochi, Kozhikode and Mahi. And S-Cube എന്ന് പറയുന്നത്, it's a subsidiary of Grihalakshmi Productions. നമുക്ക് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞ് കേട്ട് ഉള്ളൊരു പേരാണ്, സുപരിചിതമായ ഒരു പേരാണ്. And one of the most revered film production houses in India. And of course, she is the daughter of the famous industrialist Shri P.V. Gangadharan. Requesting our session in chair, Ms. Shirga Sandeep, to kindly come accompany our panelists as I introduce each one of them. So the first panel member for our discussion on films, the panel discussion is on the transcending Malayalam cinema, trends, transition and transformation. Correct? Anyways, the first personality that I would like to invite is a director, a producer, an actor. Films parnya ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇതിൽ സംസാരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ആമേൻ, അങ്കമാലി ഡയറീസ്, ഈ മായോ യോ എങ്ങനെയത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക, ജല്ലിക്കട്ട്, ചുരുളി, നന്മകൾ നേരുന്ന മയക്കം. ആരാണ്? യെസ്, നന്മകൾ നേരത്തു മയക്കം. യെസ്, it is none other than Sri Lijo Jose Pellisheri. He is a recipient of the Best Director Award at the 48th Kerala State Film Awards for the movie E Mayo. He is the Best Director Award at the 50th Kerala State Film Awards for Jallikattu, Best Film Award at the 44th Kerala Film Critics Association Award for Jallikattu, and twice the recipient of the Silver Peacock Best Director Award at the 49th International Film Festival of India and 50th International Film Festival of India. Ladies and gentlemen, it is a great honor and pleasure to invite director, producer and actor Sri Lijo Jose Pellisheri to be a panel member of our discussion. A warm welcome to you, sir, and a bouquet of love from our side. Yes, the second panel member that we are inviting for this discussion is film producer Mr. Sandeep Senan. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായിട്ട് മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ രംഗത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണ്. His career started back in 1999 as an executive producer for the film Pilots, after which he worked for Neelathamara, Sita Kalyanam and many other blockbusters. He is the he's serving as a member of the Central Board of Film Certification since 2017. He's an executive committee member of the South India Film Chamber of Commerce and joint secretary of the Kerala Film Producers Association. With a big round of applause, let us welcome Mr. Sandeep Senan on stage. A warm welcome to you, sir. And a bouquet welcoming you is coming on the way. Next panel member I would like to invite for our discussion is a creator, a director, and a co-writer.
She stepped into the limelight with an illustrious career spanning nearly a decade in the Malayalam cinema. Vararuella Steffi Xavier, she has meticulously created or curated the visual narratives of more than 95 films. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 100 സിനിമകളിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. Steffi Xavier's foray into directing stands as a testament of her multifaceted talent and her ability to weave captivating stories both through fabric and film. So with a lot of respect and admiration, let us invite Miss Steffi Xavier on stage. 10 കൊല്ലം ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയണ്ടെങ്കിലും കണ്ടാൽ തോന്നില്ല കേട്ടോ. അതിൻ്റെ സീക്രട്ട് ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു തരണം. A warm welcome to you, ma'am, and here is a bouquet of love from the All India Malayali Association on behalf of all the delegates over here. And the next panelist that I would like to invite on stage, interestingly, he is a chartered accountant by profession. Then how did he end up in this industry? Well, he is the managing partner of Shenoy's Group, none other than Mr. Suresh Shenoy. And if you're talking about their distribution of motion pictures since 1996, 150 films distributed. If it is exhibition of motion pictures, they have 3 cinema they own 3 cinemas with 8 screens in Kochi. എല്ലാവർക്കും വളരെ അധികം അറിയുന്ന 3 ബ്രാൻഡ്സാണ് ഷിനോയ്, ശ്രീധർ ആൻഡ് പത്മ. അവർക്ക് കുറേ ഫസ്റ്റ് ടൈംസ് ഇൻ കേരള ഉണ്ട്. ശ്രീധർ സിനിമ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് എയർ കണ്ടീഷൻ തിയേറ്റർ ഇൻ കേരള. ഏത് കൊല്ലം അറിയോ? ബാക്ക് ഇൻ 1964. ഇറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിയേറ്റർ ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് എ ഡോൾബി സിസ്റ്റം ഇൻ 1989 ആൻഡ് 3D ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആദ്യം ചെയ്തത് 2009. അതുപോലെ തന്നെ ഷിനോയ്സിൻ്റെ വിശ്രമൻ ലിറ്റിൽ ഷിനോയ്സ്, ദ ട്വിൻ തിയേറ്റർ കോൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഷിനോയ്സ് ആണ് 1970. ഡിജിറ്റൽ പ്രൊജക്ഷൻ കേരളത്തിൽ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് 2005 ഷിനോയ്സ് ആണ്. സോ പയനിയേഴ്സ് ഇൻ ദ മൂവി viewing industry, I would say. A warm welcome to you, sir. And here is a bouquet of love from our side. Mr. Suresh Shenoy, the managing partner of Shenoy's Group. And the person who is moderating this panel discussion is a director, a film director, a screenwriter, distributor, and exhibitor, none other than Mr. B. Unnikrishnan. അദ്ദേഹം ഫിലിം കരിയർ തുടങ്ങിയത് 1999 ബൈ റൈറ്റിംഗ് ദ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഫോർ ജലമർമരം. എഴുതിയ ഉടനെ തന്നെ അതിന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ് ഫോർ ബെസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ കിട്ടും ചെയ്തു. കാല് കയറ്റിയതേ ഉള്ളൂ, അപ്പോഴേക്കും അവാർഡ്സ് കിട്ടി തുടങ്ങി. ദ ഫിലിം ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ദ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് എൻവയൺമെന്റലിസം. ഹി ഈസ് ദ റൈറ്റർ ഓഫ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫേമസ് serials and cinemas, black and white Asianet serial എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും. He has written the screenplay for അന്ന് മഴയായിരുന്നു. So ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Mr. B. Unnikrishnan, director, screenwriter, distributor and exhibitor. So he will be moderating the session. And a bouquet welcoming Mr. B. Unnikrishnan as well. ശ്രീ പി വി ചന്ദ്രൻ സർ കയറിയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ മുതൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത്. യെസ്. സോ ഓവർ ടു ആർ മോഡറേറ്റർ മിസ്റ്റർ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ സെഷൻ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ മലയാള സിനിമയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ സിനിമയുടെ വർത്തമാനവും ഭാവിയൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ പാനലിസ്റ്റുകൾക്കും വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപാലേട്ടന് ജന്മദിനാശംസകൾ നേരുന്നു. ജന്മദിനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ദിനത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൂടിച്ചേരൽ, വിവിധ രംഗങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൂടിച്ചേരൽ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൻ്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള പോക്കിനെ നിർണായകമായിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്ന
ചില ചിന്തകൾ, ആശയങ്ങളൊക്കെ ഈ കൂടിച്ചേരലിൽ നിന്നുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും എന്നോടൊപ്പം ഈ പാനലിൽ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ മലയാള സിനിമയുടെ ഭാവി ഇവരുടെ കയ്യിലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 25 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി, പക്ഷേ ഇവരെല്ലാം ചെറുപ്പക്കാരാണ്. സിനിമയെക്കുറിച്ച്, സിനിമയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും തേജസ്സുറ്റ ദർശനങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ്, അത്തരം സിനിമകൾ എടുക്കുന്നവരാണ്. മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രതിഭാധനനായിട്ടുള്ള സംവിധായകരിൽ ഒരാളാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ലിജോ. അതുപോലെ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന, വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് വന്ന് ഇപ്പോഴും വളരെ സജീവമായിട്ട് തുടരുന്ന സന്ദീപ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സിനിമ കാഴ്ചയെ നവീകരിക്കാൻ എന്ന് മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ഷേണൈസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സുരേഷുണ്ട്. സ്റ്റെഫി വസ്ത്രാലങ്കാര വിദഗ്ധ എന്ന നിലയിൽ വലിയ രീതിയിൽ മലയാള സിനിമയുടെ ഭാവുകത്വം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. സ്റ്റെഫിയുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമ വലിയ വിജയമായിരുന്നു, മധുര മനോഹര മോഹം, സംവിധായകയായിട്ടുള്ള സിനിമ. സ്റ്റെഫി ഇപ്പോൾ 2ാമത്തെ സിനിമയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിലാണ് മലയാള സിനിമയുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നതിലെ പ്രതിനിധികൾ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് ഈ ചർച്ചയെ വളരെയധികം ചൈതന്യവറ്റാക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബി ആൻ ഇമ്മോഡറേറ്റ് മോഡറേറ്റർ. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുക, ഞാനത് കേൾക്കുക, കേട്ടതിന് അവസാനം സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ തുടങ്ങി വയ്ക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്, സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അത് 10 വർഷം മുമ്പായിക്കോട്ടെ, 20 വർഷം മുമ്പായിക്കോട്ടെ, 5 വർഷം മുമ്പായിക്കോട്ടെ, ഏത് കാലഘട്ടത്തിലൊരു ചർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് സിനിമ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. ഈ സിനിമയുടെ പ്രതിസന്ധി സിനിമയുടെ തന്നെ ശബ്ദധാരാവലിയിലെ അർത്ഥമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ട്. സിനിമ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയും. പക്ഷേ അതൊരു കലാരൂപത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം എപ്പോഴും ക്രൈസിസിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ് സിനിമ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ മാധ്യമം സിനിമയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ചിന്തകർ ഉണ്ട്. ഇത്രയധികം ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മാധ്യമം വേറെയില്ല. അത് ഒരുപാട് കലാരൂപങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ്. അതേസമയം തന്നെ അത് ഏറ്റവും അധികം ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസായം കൂടിയാണ്. ഒരു കലാരൂപം ഏറ്റവും അധികം ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവായിട്ടുള്ളൊരു വ്യവസായം കൂടിയായി മാറുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് പല വിധത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെയും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ലോക സിനിമയിലേക്ക് ബാധകമായ കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോവിഡിന് ശേഷം ഉള്ള മലയാള സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു പുതിയ മലയാള സിനിമയാണ്. ഒരു വലിയ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് മലയാള സിനിമയിൽ കോവിഡിന് ശേഷം. അത് സിനിമയുടെ കാഴ്ചയിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നിർമ്മാണത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഭാവുകത്വത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പല തലങ്ങളിൽ കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള മലയാള സിനിമ അതിനു മുമ്പുള്ള മലയാള സിനിമയിൽ നിന്നും പാടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമയുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള പോക്ക് എന്തായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ചലഞ്ചസ് എന്താണ്, ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന നിലയിലും കലാരൂപം എന്ന നിലയിലും സിനിമ ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്താണ്, അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനകത്തുനിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മറുപുറത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതായിരിക്കാം ഇവിടെ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ ഷർട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ. ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കുമായിരുന്നു. ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷന് ഏറ്റവും പറ്റിയ വാക്കുകളാണ് ലിജോയുടെ ഷർട്ടിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്, ഹ്യൂമറുണ്ട്, ഡേഞ്ചർ ഉണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷർട്ടിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്, ഹ്യൂമറുണ്ട്, മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഏറ്റവും അവസാനം ഡേഞ്ചർ, അപകടവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഏത് കലാരൂപവും ഡേഞ്ചറസ് കൂടിയാണ്. അത് വളരെ ആപൽക്കരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ ലിജോ എന്ന പ്രതിഭാധനനായിട്ടുള്ള സംവിധായകൻ ഈ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ
ഇങ്ങനൊരു ഷർട്ട് ധരിച്ചത് ആകസ്മികമാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ആകസ്മികമാണെങ്കിൽ പോലും അത് വളരെയധികം പ്രതീകാത്മകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലിജോയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ ചർച്ച തുടങ്ങി വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഓവർ ടു യു ലിജോ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അതായത് സിനിമകൾ സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെ ആകസ്മികമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആകസ്മികമാണ് ഒരു വലിയ ശതമാനം വരെ. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതിൽ നിന്നാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുക, പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതാണ് പറയുക, പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതാണ് ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ആകസ്മികത എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേർഡായിട്ട് എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഷർട്ട് ഇട്ടത് ആകസ്മികമാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. കോവിഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്തെ ആകെ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉഴുതുമറിച്ച തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം വലിയൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്ത വലിയൊരു സമയമായിരുന്നു കോവിഡ്. ബാക്കി അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവിറ്റീസും അതിൽ ആൾക്കാർ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ്. അപ്പോൾ ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സ്പേസ്, അപ്പോൾ അത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചവർ, മുമ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്നവർ, മുൻപ് ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലം നമ്മൾ സിനിമകൾ കാണാതെ ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു സമയമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സമയത്ത് നമ്മൾ ആ കാലത്ത് കാണാതെ വെച്ച ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാണും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സമയം ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ജനറലി എല്ലാ വീടുകളിലും സംഭവിച്ചു. അത് ഗ്ലോബലി ഉള്ള സിനിമകളെ ഏറ്റവും റൂട്ട് ലെവലിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കൂടി ആയി ആക്ച്വലി കോവിഡ്. അപ്പോൾ അതാണ് ആക്ച്വലി പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി മാത്രമല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്തെ എല്ലാ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രികളും ആർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസുകളിലെല്ലാം ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു എന്താണ്, പെയിൻറ്റിങ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ പെയിൻറ്റിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത്. ഡിജിറ്റൽ ആർട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരാൾ ഡിജിറ്റൽ ആർട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ വരവോടുകൂടി നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ സിനിമയിലേക്കുള്ള ആക്സസിബിലിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി. അപ്പോൾ ഓരോ ചെറിയ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിനിമകൾ, വേൾഡിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമകളിലേക്കുള്ള എക്സ്പോഷർ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാവരിലും സംഭവിച്ചു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് സിനിമ, അത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ കാണണം, ഇതല്ല ഞാൻ കാണേണ്ടത്, ഇതാണ് ഞാൻ കാണേണ്ടത് എന്നൊക്കെ വലിയൊരു കൂട്ടം സിനിമകളിൽ നിന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു വലിയ തരത്തിലുള്ളൊരു മാറ്റം ആഫ്റ്റർ കോവിഡ്, പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആളുകൾ കുറേ കൂടി ക്രിട്ടിക്കലായി സിനിമയെക്കുറിച്ച്. ആളുകൾക്ക് സിനിമ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയും. എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി, സിനിമറ്റോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി, എഡിറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി, ഗ്രാഫിക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അത് മേക്ക് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള ജോലിയും അതുപോലെ തന്നെ കൂടി. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതിയാവില്ല എന്നുള്ള ഒരു സ്പേസിലേക്ക് എല്ലാവരും മാറേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സിനിമകളും വ്യത്യാസമായി. പുറത്തു വരുന്ന സിനിമകളുടെ ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറ്റം വന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എൻ്റെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലായതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്തത്. താങ്ക് യു ലിജോ അത് തുടങ്ങി വെച്ചത് എങ്ങനെയാണ് കോവിഡ് നമ്മളുടെ സിനിമയുടെ ഒരു കാഴ്ചയുടെയും സിനിമയുടെ മേക്കിങ്ങിൻ്റെയും ഒരു ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് കോവിഡ് കാര്യമായിട്ട് ഭേദഗതി ചെയ്തതെന്നുള്ളതാണ് ലിജോ പറഞ്ഞത്.
തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു വ്യവസായമാണ് എന്നും കൂടി ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. കോവിഡിന് ശേഷം ഈ വ്യവസായത്തിന് വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ്, ഇപ്പോൾ അതിനെ നേരിടുന്ന ചലഞ്ചസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് സന്ദീപിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ട് സുരേഷിലേക്ക് വരാം എന്ന് തോന്നുന്നു. സന്ദീപ് ഈസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സിബിറ്ററിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യമായി പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഗോപാലേട്ടന് പ്രത്യേകം ആശംസകൾ. മലയാള സിനിമയിൽ കാശ് മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ നല്ല സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു മനസ്സുകൂടി വേണം. കലാമൂല്യമുള്ള, ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമകൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ ഗോപാലേട്ടൻ്റെ ഒരു എടുത്ത മുൻകൈ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് സിനിമയ്ക്ക് നല്ല സിനിമകൾ ഇവിടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴശ്ശിരാജ പോലെ, 19-ാം നൂറ്റാണ്ട് പോലെ, കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി പോലെ. അതുമാത്രമല്ല, പുതിയ പ്രേക്ഷകർ അല്ലെങ്കിൽ പുത്തൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് നല്ല സിനിമകൾ എത്തുന്ന ഒരു ഭീമൻ വിതരണക്കാരൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ അത്തരം സിനിമകൾ മലയാളികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഗോകുലം പിക്ചേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സിനിമാ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലും ഒരു സിനിമയിലെ നിർമ്മാതാവ്, വിതരണക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിലും സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ ആൾക്കാരെ എത്തിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വലുതാണ് ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ ഈ കോൺക്ലേവിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി. ഷഗ, താങ്ക് യു. ഞാനിവിടെ പറയുന്ന എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ഉൾപ്പെടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. സന്തോഷ് ചേട്ടൻ ഗുരുതുല്യനാണ്, ജോൺ ചേട്ടനുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ്, ആധികാരികമായി പറയാനായിട്ട് ഞാനല്ല. പക്ഷേ എന്നാലും ടു എൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഈ കോവിഡാന്തരം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രബുദ്ധ മലയാളികളാണ്, നമ്മൾ വളരെയധികം ലിറ്ററേറ്റാണ്. രാവിലെ പത്രമെടുത്ത് വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൈവിറയ്ക്കുന്ന മലയാളികളാണ്. അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ മലയാളികൾക്ക് വളരെയധികം ഒരു അഭിപ്രായമുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടേത്. അപ്പോൾ സിനിമ ഈസ് ഓൾവേസ് എ മിറർ ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ സൊസൈറ്റി. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് വിമർശിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മലയാളികളുടെ ബോധം അല്ലെങ്കിൽ പൊതുബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 80കളിലും 90കളിലും നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റമുണ്ടായി. എസ്പെഷ്യലി 80കളിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം അത് 90കളിലേക്ക് എത്തുകയും 90കളിലും 80കളിലും കലാമൂല്യമുള്ള ഒട്ടനവധി സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം പ്രോബബ്ലി ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ മില്ലേനിയം വാസ് എ ബിറ്റ് ബാഡ് ഫോർ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി. ആദ്യത്തെ ഒരു ഡെക്കേഡ് നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ അമാനുഷിക സിനിമകളും മറ്റ് സിനിമകളിലേക്കും ഒക്കെ പോയതിൽ നിന്നും തിരിച്ച് വീണ്ടും കണ്ടൻറ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ഫസ്റ്റ് ഡെക്കേഡ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ 2010 മുതൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വിതച്ച ഒരു ഡെക്കേഡാണ്. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ആ മൊമെൻറ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ 2024 വരെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ സിനിമയ്ക്ക് ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, കാരണം വെച്ചാൽ പൊതുജനം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മഴ ഒരു ഘടകമാണ്. പ്രകൃതി നമ്മളെ പ്രകൃതി കനിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ സിനിമാക്കാർക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഒരു ക്യാമറ എടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അന്ന് മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് ഷൂട്ട് മുടങ്ങും, അത് വ്യവസായത്തിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഒരു സിനിമ കാണാൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അന്ന് മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സിനിമ കാണാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സിനിമ വ്യവസായത്തെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പ്രളയം പോലെ വരുന്നതും. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഏറ്റവും ഇൻഫാക്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദ ഗോൾഡൻ ഇറ ഓഫ് മലയാളം സിനിമ. വി ആർ അഗെയിൻ ഗോയിങ് ത്രൂ ദ ഗോൾഡൻ ഇറ ഓഫ് മലയാളം സിനിമ. അപ്പോൾ ഈ സമയത്താണ് കോവിഡ് നമ്മളിലേക്ക് വന്ന് ഭവിക്കുന്നതും. കോവിഡ് നമ്മളെ കാർന്ന് തിന്നുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു എല്ലാ വ്യവസായത്തെയും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമയാണ് ഏറ്റവും
ആദ്യം അടച്ചുപൂട്ടിയതും ഏറ്റവും അവസാനം തുറന്നു കൊടുക്കപ്പെട്ട വ്യവസായവും. അപ്പോൾ ഈ വ്യവസായത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, അതായത് സിനിമാ നിർമ്മാണത്തിനെയും സിനിമ എക്സിബിഷനെയും വിതരണത്തെയും ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോവിഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത്. നമ്മൾ അതായത് കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ തിയേറ്ററിക്കൽ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, മറിച്ച് OTT എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു എന്താ പറയുക മീഡിയ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനദർ ഫോമാറ്റ് ഓഫ് മൂവി വാച്ചിങ് കൾച്ചർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മലയാളികളിലേക്ക് എത്തുന്നതും ഈ എന്താ പറയുക കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈ കോവിഡിന് ലോക്ക്ഡൗണിന് ഒരു 10 ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ബോംബെയിൽ ഒരു കോൺഫറൻസിന് പോയപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇനിയും അങ്ങോട്ട് 3 കൊല്ലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ശേഷം ഈ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം ഇൻഫാക്റ്റ് അവർ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് പെനിട്രേഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ OTTയിലേക്ക്, ഈ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസിലേക്ക് OTT വന്നിറങ്ങുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി അന്ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും ആമസോണും ഹോട്ട്സ്റ്റാറുമാണ്. ഹോട്ട്സ്റ്റാർ പോലും അത്രയും ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവർ കണ്ടൻറ്റ് ഗ്രാബ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. അപ്പം അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ സിനിമകളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ, നേരത്തെ ലിജോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനു മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന ബൊക്കെ ഓഫ് മൂവീസ് അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മലയാളികളുടെ ആസ്വാദന രീതി മാറി തുടങ്ങിയത്. നമ്മൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളി ലോകത്തുള്ള വിവിധ കണ്ടൻറ്റുകൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു, അവരുടെ ആസ്വാദന രീതികൾ മാറുന്നു. അത് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് മലയാളികളുടെ മലയാളി കണ്ടൻറ്റ് മറ്റ് നാട്ടുകാർ കണ്ടു തുടങ്ങി. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇപ്പുറവും അപ്പുറവും നിന്ന് കാണണം. കാരണം വെച്ചാൽ അതിനുശേഷം നമുക്ക് മലയാളം സിനിമയ്ക്കുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. മലയാള സിനിമയുടെ ആസ്വാദന രീതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റവും മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മലയാളം സിനിമയെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു വേറൊരു രീതിയിലേക്കാണ്. അവർ കാണാത്ത കണ്ടൻറ്റുകളാണ്, പുതിയ കഥകളാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പറയും ലോക്കൽ ഇസ് ദ ന്യൂ ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഏറ്റവും മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മലയാളിയുടെ കഥകൾ എത്രമാത്രം അത് ഗ്ലോബൽ എറീനയിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് കൊണ്ടുപോയേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിത് കൂടുതൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിതിനെ കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് തിയേറ്ററുകൾ അടഞ്ഞു കിടന്നപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ വ്യവസായം മോശമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് OTT വന്ന് അവർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ബേസ് ചെയ്ത് പതുക്കെ സിനിമകൾ, അവർക്ക് കണ്ടൻറ് ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്ന വില കൊടുത്ത് കണ്ടൻറ് എടുത്തു തുടങ്ങി. എടുത്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങളും പല നിർമ്മാതാക്കളും, അതായത് ഞങ്ങളെപ്പോലെ നിരന്തരം സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിർമ്മാതാക്കളല്ലാതെ പുറത്തുനിന്നും പല നിർമ്മാതാക്കൾ വന്ന് എന്നാൽ OTT എടുക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിർമ്മാണം തുടങ്ങി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ആ സമയത്ത്, അതായത് പതുക്കെ തിയേറ്ററുകൾ തുറന്നു കൊടുത്ത സമയം മുതൽ ഏകദേശം 425 സിനിമയോളം ആ കൊല്ലം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടു കേരള ഫിലിം ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സിൽ. അപ്പം ചെറിയ ആൾക്കാരും വലിയ പ്ലെയേഴ്സും എല്ലാവരും ഈ OTT കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അവർ ഞങ്ങളുടെ റൈറ്റ്സ് എടുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ എടുത്തു തുടങ്ങിയൊരു കാലഘട്ടമുണ്ട്. അപ്പം ഈ തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പോളിസി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ OTTക്കാർ അവർക്ക് വേണ്ട കലണ്ടർ ഇയറിലുള്ള സിനിമകൾ, അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം അവർക്ക് 15 or 20 സിനിമ മതി, മലയാളമാണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സിനിമ ഓടുന്ന സിനിമകൾ മാത്രം മതി. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമാ വ്യവസായം കോവിഡിന് ശേഷം എസ്പെഷ്യലി നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചലഞ്ചസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ വന്ന് ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് 2021 നമ്മൾ തിരിച്ച് ബാക്ക് ടു ന്യൂ നോർമലിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒട്ടനവധി ചലഞ്ചസിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു നിർമ്മാതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ അത് നന്നായി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും. ആ ചലഞ്ചസ് എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വഴിയെ നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാം എന്നുള്ളത്. താങ്ക് യു സന്ദീപ്. അദ്ദേഹം സിനിമാ വ്യവസായം ഒരു ബിസിനസ് എന്ന രീതിയിൽ
ഒരു മുതൽ മുടക്കുന്ന വ്യവസായം എന്ന രീതിയിൽ നേരിടുന്ന ചലഞ്ചസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചില സൂചനകൾ മാത്രമാണ് നൽകിയത്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടത്, ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ ഈ പാനലിസ്റ്റുകളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ആളുകൾ മുമ്പിലിരിപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വെറ്ററനായിട്ടുള്ള സുരേഷ് കുമാറിനെ പോലുള്ളൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമൊക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ വ്യവസായം നേരിടുന്ന ചലഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തോട് പറയുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ചർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സുരേഷിനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ സംസാരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കേരള ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള രാകേഷ് ഉണ്ട്, പിന്നെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുണ്ട്, മാധ്യമരംഗത്ത് മുതൽ മുടക്കുന്നവരുണ്ട്, എല്ലാവരും ഈ സദസ്സിലുണ്ട്. അപ്പം സന്ദീപ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചതിനേക്കാളും രൂക്ഷമാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഒരു വ്യവസായം എന്ന നിലയിൽ ഇന്ന് സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിന് ഒരുപാട് ചലഞ്ചുകളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കോവിഡ് നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ 4 ചുവരുകൾക്കകത്തേക്ക് സിനിമ കാഴ്ചയെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും മികച്ച ഹോം തിയേറ്ററിലൂടെ നമ്മൾ സിനിമകൾ വീടിനകത്താണ് കാണുന്നത്. ശരിക്കും സിനിമ എന്ന മാധ്യമത്തിനെ ഏറ്റവും അധികം ശക്തിയുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരുപിടി ആളുകൾ, അവർ സ്ത്രീകളുണ്ട്, പുരുഷന്മാരുണ്ട്, ഭിന്ന ജാതികളിൽപ്പെട്ടവരുണ്ട്, വിഭിന്ന ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം ഒരു കൃത്യസമയത്ത് ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വരികയും ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ഇരുട്ടിൽ ഒരു കാഴ്ചക്കാരുടെ സമൂഹം രൂപപ്പെടുകയും ആ സമൂഹം ഒരു സിനിമ വലിയ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോഴുമാണ് സിനിമ എന്ന മാധ്യമം വലിയ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ശക്തി തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത്. അത് വീടിൻ്റെ 4 ചുവരുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ കാണേണ്ട ഒരു സ്വകാര്യ കാഴ്ചയിലേക്ക് പരിമിതപ്പെട്ട ഒരു കാലം കൂടിയാണ് കോവിഡ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ഇവിടെ ചലഞ്ച് നേരിട്ട ഒരു സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിബിറ്റേഴ്സാണ്, തിയേറ്റർ റൺ ചെയ്യുന്നവർ. ആ സമയത്ത് അതിനകത്തുനിന്ന് തിയേറ്റർ വ്യവസായം വെളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, കുറേയധികം വലിയ വിജയങ്ങൾ നേടിയ സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എപ്പോഴും ഈ തിയേറ്റർ വ്യവസായം എന്നുള്ളത് ഒരു ബ്രിങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യവസായമാണ്. ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും അതിലൊരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകാം. കാരണം നമ്മുടെ സിനിമ കാഴ്ച എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ സുരേഷ് ഷേണായി ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഗോപാലന് പ്രത്യേകം ബർത്ത്ഡേ ആശംസകൾ. നേരത്തെ സംസാരിച്ച പാനലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയേട്ടൻ, ലിജോ, സന്ദീപ്, ഇവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ 100% കറക്റ്റ്. അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു ആംഗിളിലേക്ക് പോവാം. ഈ എവ്രി 10 years ഒരു ചേഞ്ച് വേൾഡ് സിനിമയിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഒരു ടെക്ടോണിക് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ പെർസെപ്ഷൻ, എവറിത്തിങ്. എല്ലാ 10 കൊല്ലവും അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും, അത് അനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ടും പോകും. പക്ഷേ ഒരു കോവിഡ് വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു 180 ഡിഗ്രി ടേൺ എടുത്തത്. അതിൻ്റെ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ്സും മൈനസ് പോയിൻറ്റ്സും ഉണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 1.5 കൊല്ലം വേൾഡ് മുഴുവൻ സ്തംഭിച്ചതാണ്. ആ സമയത്താണ് OTT വന്ന് ആൾക്കാരുടെ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ മാറ്റിയത്. OTT ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ പുതിയ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു മീഡിയ ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുള്ളൂ. കാരണം ഇതുവരെ സിനിമ കാണാത്ത ആൾക്കാർ വീട്ടിലിരുന്ന് സിനിമ കണ്ടിട്ട് സബ് ടൈറ്റിൽ വരെ വായിച്ച് ശീലിച്ച ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഓഡിയൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നല്ല കണ്ടൻറ്റ് കൊടുത്താൽ അവർ വരും. അതിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് വേണമെന്നില്ല, പുതുമുഖങ്ങൾ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, അൺനോൺ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നല്ല സിനിമയ്ക്ക് ആൾക്കാർ ഈ കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള അവരുടെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ ദ സിനിമ. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലം ആക്ച്വലി ഗോൾഡൻ പീരീഡാണ് സിനിമയ്ക്ക്, വേൾഡ് സിനിമയ്ക്ക്. അതിൽ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാൻ ഒരു കാര്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത്രയും ലാംഗ്വേജിലെ സിനിമ ഉണ്ടായിട്ടും അതിൽ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പെർസെപ്ഷൻ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തത് മലയാള സിനിമയാണ്. അതിന് കാരണങ്ങളുണ്ട്.
ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 3 കൊല്ലം ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് ഞങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സക്സസ് റേറ്റ് പണ്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അബൌട്ട് 10 to 15%. പക്ഷേ ആ 15%-ൽ ഒരു 70% ഫിലിംസ്, ചെറിയ ഫിലിംസും അൺനോൺ ആക്ടേഴ്സും പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സും പുതിയ ക്രൂവായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ്, വിച്ച് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് സൈൻ. പണ്ടും പുതുമുഖങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, പുതിയ ആക്ടേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, പുതിയ ആക്ട്രസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ 3 കൊല്ലം കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഫുൾ സിനിമയുടെ ക്രൂ തന്നെ പുതുമുഖങ്ങളാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു വിഷയമാണ്. മാത്രമല്ല ആ സിനിമകൾ വളരെയധികം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. ഈ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹിന്ദി ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ഇതുവരെ തലപൊക്കിയിട്ടില്ല. കാരണം അവർക്കറിയില്ല എന്താ ഓഡിയൻസിന് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മലയാള പടങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 10 to 15% സക്സസ് റേറ്റ് കാണിച്ച് ഒരു മാതൃകയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത്. ഈവൻ തെലുഗു ഫിലിംസ്, തമിഴ് ഫിലിംസ് ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ്. അതായത് ഒരു ഹിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ഹിറ്റേ വരുന്നുള്ളൂ, അതും വലിയ ബഡ്ജറ്റിലെടുത്ത സിനിമകൾ. ചെറിയ സിനിമകളെടുത്ത് സക്സസ് നേടിയ മലയാളം സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഈ അടുത്ത 10 കൊല്ലം ലീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഹൗ ടു മേക്ക് ഫിലിംസ്, ഹൗ ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ടു ദ നോട്ട് ദ കേരള ഓഡിയൻസ്, വേൾഡ് ഓഡിയൻസ്. ഇപ്പോൾ ഈ OTT വന്നതോടെ എല്ലാ സിനിമകളും ഒരു 60 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ OTT-യിൽ കിട്ടും. അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ലാംഗ്വേജസ് മലയാളമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അത് വലിയൊരു നേട്ടം തന്നെയാണ്. അത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആക്ച്വലി പോപ്പുലേഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ജനറേഷൻ Z അവരാണിപ്പോൾ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 30% ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സ്പേസ്. അവരാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ. ദേ നോ ദ ടെക്നീക്സ്, ദേ ഹാവ് ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദേ ആർ വെരി കീൻ. ഒരു ഐഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ എടുക്കാമെന്നുള്ള ഒരു പ്രൂഫാണ് ഞങ്ങൾ ആ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് കണ്ടത്. ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. എനിബഡി വിത്ത് എ ഫോൺ, an inclination and an idea can make a film on the phone. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ all these potential talented youngsters need to come out. ഇതിൽ വളരെ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. മെയിൻ ചാലഞ്ചസ്, ഞങ്ങൾ ഈ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് എൻ ഇൻഡസ്ട്രി. ഇതുവരെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റേറ്റസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എത്രയോ കൊല്ലം പരിശ്രമിച്ചിട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഈ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടിയാലേ ഈ ഫിലിം വേൾഡിനും ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിക്കും ഒരു ക്വാണ്ടം ലീപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫിനാൻസിങ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റേറ്റസ്. അതർവൈസ് യു ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി, പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻസിങ്, വിച്ച് ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ്. ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്താൽ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റേറ്റസ് കിട്ടിയാൽ ആക്ച്വലി ദർ വിൽ ബി മോർ പ്ലെയേഴ്സ് വില്ലിംഗ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ പ്രോജക്റ്റ് ഓർ എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഓർ വാട്ട് എവർ. So that is one of the challenges the entire industry has to take it up with the government. പിന്നെ എക്സിബിഷൻ സൈഡിൽ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി ഹസ് ഗോൺ സോ ഫാർ അഹെഡ്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു 2 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് റിഡൻഡൻറ്റ്. ബട്ട് ഐ എം പ്രൗഡ് ടു സേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെനോവേഷൻസും ഇന്നോവേഷൻസും നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളം തന്നെയാണ്. വേറെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലും ഇത്രയും അധികം ഓൾഡ് തിയേറ്റേഴ്സ് ചെറുതായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിജിറ്റലാക്കി അറ്റ്മോസും ലേറ്റസ്റ്റ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം വെച്ച സംസ്ഥാനം കേരളം തന്നെ. ടേക്ക് ദ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഈവൻ മഹാരാഷ്ട്ര ഓർ തമിഴ്നാട്. അവിടെ എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദ മൾട്ടിപ്ലെക്സസ് 90% of the single screens are still single screens. ഈ കാലത്ത് ഒരു സിംഗിൾ സ്ക്രീൻ നടത്തുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ചാലഞ്ചസ് എല്ലാം മറികടന്ന് നല്ല സിനിമകൾ വരും എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. The next 10 years are going to be a golden period for
വേൾഡ് സിനിമ അതിൽ ലീഡിങ് വിൽ ബി മലയാളം, 100% ഷുവർ. സത്യത്തിലൊരു സിനിമ ഒരു വ്യവസായം എന്നുള്ളതിലുള്ള ഒരു ചർച്ച ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 2 ഡെക്കേഡ്സായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്, 20 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി. പക്ഷേ ഇത്ര ശോഭനമായിട്ടുള്ളൊരു മലയാള സിനിമയുടെ പിക്ചർ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ചർച്ചയിലും കേട്ടിട്ടില്ല. ഗോപാലേട്ടൻ്റെ സുഹൃതം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ. കാരണം എവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് പോയാലും വളരെ വളരെ ബ്ലീക്കായിട്ടുള്ള, വളരെ ഡാർക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ സംസാരിച്ചവരെല്ലാം പറയുന്നത് മലയാള സിനിമ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്ന സംഗതിയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ അത്രയും ശുഭപ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരാളല്ല കേട്ടോ. അത് ഞാൻ എൻ്റെ ടേൺ വരുമ്പോൾ സംസാരിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്തത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അടുത്ത പാനലിസ്റ്റിനെ ക്ഷണിക്കുന്നതിൽ. അത് പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റെഫിയാണ്. മലയാള സിനിമയിൽ സ്ത്രീകൾ വലുതായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു എന്നൊരു പൊതുബോധം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്താണ് സ്റ്റെഫിയെ പോലൊരാൾ ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. സ്റ്റെഫി ഇവിടെ വയനാട്ടുകാരിയാണ്, തൊട്ടടുത്തുള്ള. സ്റ്റെഫിക്ക് വയനാട് പഠിച്ച് സിനിമയിൽ ഒരു ഗോഡ് ഫാദർ പോലും സ്റ്റെഫിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സ്റ്റെഫി ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്നു, ഫാഷൻ ടെക്നോളജി പഠിക്കുന്നു, സിനിമയിൽ കോസ്റ്റ്യൂമർ ആകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവുമായി കൊച്ചിയിൽ വന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ശുപാർശയുമില്ലാതെ, ഒരു മേൽവിലാസവുമില്ലാതെ ഒരു വയനാട്ടുകാരി സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നു. ഡാർവിൻ്റെ അല്ലല്ലോ, ലുക്കാ ചുപ്പി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് ആദ്യമായി സ്റ്റെഫി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ കടന്നു വരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താണ് മലയാള സിനിമ, ഒരു പൊതുബോധം ഇപ്പോൾ വല്ലാതെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റെഫി തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പേട്രണും ഇല്ലാതെ സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരാൾ സംസ്ഥാന ബഹുമതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ്ങിന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. 100-ൽ-പരം ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം സംവിധായികയായി മാറി. മധുര മനോഹര മോഹം എന്ന സിനിമയിലൂടെ ആ സിനിമ നന്നായി വിജയിച്ച സിനിമയുമാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റെഫിയെ വലിയ ആഹ്ലാദത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയുമാണ് ഞാൻ ഈ പാനലിസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റെഫിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. എനിക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു ഈയിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചകളിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ, മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ യൂണിയനിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചീഫ് ഡിസൈനേഴ്സ് ഒരുപക്ഷെ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ഇത്രയും അധികം സ്ത്രീകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞങ്ങളെ ലേഡി ടെക്നീഷ്യൻ എന്നൊരു ലേബലിൽ ആരും തളച്ചിടാത്തത് കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ സിനിമയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഏറ്റവും കൗതുകത്തോടെ മലയാള സിനിമയിലെ മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരാളാണ്, അത് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. കാരണം ആ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ആ ഒരു ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേബലില്ലാത്ത ഒരു ടെക്നിക്കൽ സ്വീകാര്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പോലും. മലയാള സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റു ഭാഷകൾ പോലും മാതൃകയാക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. നമ്മൾ താരങ്ങൾ അല്ലാത്ത സിനിമകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. വാഴ പോലെ ഇപ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യലി ഭയങ്കര ഹിറ്റായ സിനിമകളെല്ലാം അതിനുള്ള വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ്. അത് പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വന്ന മാറ്റമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാലങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായ മാറ്റമാണ്. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ കാരണം ഒരു സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന യങ് ക്രൗഡ് ഇവിടെ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അവർ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് മലയാളത്തിൽ ഇഷ്ടമുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം അവർ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അത്രയും റെസ്പോൺസിബിൾ ആവുകയും വേണം. കാരണം സ്റ്റാർ ആരാണ് എന്ന് നോക്കാതെ റൈറ്റർ ആരാണ്, ഡയറക്ടർ ആരാണ്, പലപ്പോഴും കോസ്റ്റ്യൂം പോലും ഞങ്ങളെപ്പോലും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ടെക്നീഷ്യൻസിനെ പോലും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ ക്രൗഡ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ മാറ്റത്തിന് വലിയ റീസൺ. പിന്നെ മലയാള സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി വളരെ സന്തോഷമുള്ള 1-2 കാര്യങ്ങളൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം.
ഇപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നടന്ന സംഭവം, മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് പോലെ ഇപ്പോൾ സിനിമയാക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ സ്പേസ് ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം നമുക്കൊരു സൂപ്പർ ഹീറോ ഉണ്ട്, മിന്നൽ മുരളി. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പോലെയുള്ള വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ജയൻറ്റ് അവരുടെ യൂസർ ID ഐക്കൺ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിന്നൽ മുരളി എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോഴും. അതോടൊപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും അടുത്ത വർഷം ഹിന്ദിയിൽ ബോളിവുഡിൽ ഡെബ്യൂ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അത് മലയാളത്തിൽ അവർ ചെയ്ത സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇപ്പം ഇവിടെയുള്ള ജെൻസി, ഇപ്പം ജെൻസിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ജെൻസി കിഡ്സ് എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസ് ഭയങ്കര അഡിക്ഷനുള്ള കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ്. റീൽ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്ന രീതിയിൽ ആദ്യമായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് തല്ലുമാല എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാൻസിൽ ഓൾ വി ഇമാജിനാസ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച 4 മലയാളികളുണ്ട്. അതിൽ മെയിൻ ഒരു ഭാഷ മലയാളമാണ്. അപ്പോൾ സിനിമയുടെ ക്രോസ് കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായും മലയാളം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ ഞാൻ ഇനിയും കൗതുകത്തോടെ തന്നെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. ഈ ചർച്ച മുൻപോട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് 2-3 കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പറയാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ സ്റ്റെഫിയും സുരേഷും ലിജോയും സന്ദീപും എല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മലയാള സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വളരെയധികം ദീപ്തമായിട്ടുള്ള മുമ്പോട്ടുള്ള ഒരു പോക്ക് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, സിനിമയുടെ നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടുമേ സുതാര്യമല്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണത്. കാരണം ഇന്നും നമ്മൾ സിനിമ എടുക്കുന്ന നിർമ്മാതാക്കൾ, സുരേഷ് കുമാറിനൊക്കെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും, അവർക്ക് ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഇന്നും പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻസേഴ്സിൻ്റെ അടുത്താണ് അവർ പോകുന്നത്. മാസം 3% പലിശ. ലോകത്ത് ഒരു ബിസിനസ്സും അത്തരത്തിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു പരിപാടി ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു സംഗതിയാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? തീർച്ചയായിട്ടും സുരേഷ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിയും നമുക്കൊരു ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റേറ്റസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ സർക്കാരുകളും, അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളാവട്ടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളാവട്ടെ, അവരെപ്പോഴും ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തിൻ്റെ നന്മയെ കരുതി കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു വ്യവസായമെന്ന നിലയിൽ സിനിമയെ നിലനിർത്തുന്ന പോളിസീസ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സബ്സിഡികളെക്കുറിച്ച് പറയും, സിനിമയ്ക്ക് സബ്സിഡി തരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും. പക്ഷേ സത്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് സിനിമ വിച്ച് സബ്സിഡൈസസ് ദ ഗവൺമെൻറ് നെവർ സബ്സിഡൈസസ് ദ സിനിമ. അതാണ് എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം. സിനിമയാണ് നിരന്തരം ഗവൺമെൻറ്റിനെ സബ്സിഡൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം മാത്രം ഞാൻ പറയാം. ഇവിടെ ഫിലിം ചേംബറിൽ ഒരു സിനിമ സെൻസർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്? ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിലേക്ക് ഉള്ള ഇതിൽ സെൻസറിന് വാങ്ങിക്കുന്നത് 10,000 രൂപ പണ്ട് അടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിലേക്ക് 10,000 രൂപ നമ്മൾ പണ്ട് അടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അത് നമ്മളുടെ വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്കാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കുള്ള ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സെൻട്രൽ വെൽഫെയർ ബോർഡുണ്ട്. അതിലേക്കാണ് ഒരു സിനിമ സെൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള 10,000 രൂപ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ ഈ ചലച്ചിത്ര തൊഴിലാളികളുടെ ദേശീയ സംഘടനയായിട്ടുള്ള IFEC, ഓൾ ഇന്ത്യ ഫിലിം എംപ്ലോയീസ് കോൺഫെഡറേഷൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് 2014 മുതൽ. ഞാൻ ആ സ്ഥാനമേറ്റതിന് ശേഷം ഒരു വർഷത്തെ കണക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 700 കോടി രൂപ ഈ വെൽഫെയർ ഫണ്ടിലേക്ക് ചലച്ചിത്ര വ്യവസായം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 700 കോടി രൂപ ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തിലെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് തിരികെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വെറും 90 കോടി രൂപയാണ്. 610 കോടി രൂപ വഴിമാറ്റി ചെലവഴിച്ചിരിക്കുക. 610 കോടി രൂപ വഴിമാറ്റി ചെലവഴിച്ചിരിക്കുക. അത് എപ്രകാരം ചെലവിട്ടു എന്നുള്ളതിനെ പലതവണ ഞാൻ കത്തെഴുതി, പലതവണ അതിൻ്റെ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് എനിക്ക് ഇനിയും അതിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാനതവിടെ വിട്ടു. ഇത് ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ, അത് ഏത് സർക്കാരുമായിക്കോട്ടെ,
എങ്ങനെയാണ് ഈ വ്യവസായത്തെ അവർ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചലച്ചിത്ര നയം രൂപീകരിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ ഇപ്പോൾ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മീറ്റിങ്ങിലെല്ലാം ഇതൊരു വ്യവസായമായിട്ട് നിലനിൽക്കണമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എത്രത്തോളം നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സംശയമുണ്ട്. GST എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നികുതി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് എന്താണ്, ഒരൊറ്റ ടാക്സേഷൻ ഒരു വ്യവസായത്തിന്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ടാക്സ് ഉണ്ട്, GSTക്കൊപ്പം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ടാക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം വല്ലാതെ ഇൻഡസ്ട്രിയെ ടാക്സ് ചെയ്യുകയും ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ക്യാമറ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് പെർമിഷനില്ല. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് വെളിയിൽ ഒരു ക്യാമറ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കാൻ ഇന്ന് പെർമിഷനില്ല. അത് എന്തോ അതീവ സുരക്ഷിത മേഖലയാണ്. ഒരു ക്യാമറ അവിടെ ഇരുന്നാൽ വലിയ കുഴപ്പമാണ് എന്നാണ് നമ്മളുടെ സർക്കാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യാതൊരു വിധത്തിലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് പരിഗണനയില്ല. അത് ഒന്ന്. രണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഫൈനാൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിൽ മുതൽ മുടക്കാൻ വരുന്നവർക്കുള്ള റിസോഴ്സസ്, അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പോളിസി നമുക്കില്ല, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു വാസ്തവമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. മൂന്ന്, ഇവിടെ OTT എന്നൊരു ഓവർ ദ ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനെ കുറിച്ച് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ സിനിമ കാഴ്ചയും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയൊക്കെ OTT കാര്യമായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സന്ദീപ് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയുണ്ട്. കോവിഡ് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സൂപ്പർ താര ചിത്രത്തിന് OTT 27 കോടി രൂപ തൊട്ട് 30 കോടി രൂപ വരെ തന്ന സമയമുണ്ട്. 27 കോടി രൂപ OTT റൈറ്റ്സിന് തന്ന സിനിമകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കോവിഡ് കാലത്ത്. അതിനുശേഷം OTT മാത്രം 27 കോടി രൂപ വരെ കിട്ടിയ സമയങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ട്. അത് അന്ന് ആ ഒരു വലിയ യൂഫോറിയ വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ ലീഡ് ആക്ടേഴ്സും ചെയ്തത് അവർ നിർമ്മാതാക്കളായി മാറി എന്നുള്ളതാണ്. അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിർമ്മാതാക്കളായി. ആ നിർമ്മാതാക്കളായിട്ട് മാറാൻ കാരണം അവർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നുമല്ല, ഈ മോഹിപ്പിക്കുന്ന തുകയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ മാറിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? പ്രൊഡക്ഷൻ മുഴുവനും ചില താരങ്ങളിലേക്കും ചില വ്യക്തികളിലേക്കും കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. നിർമ്മാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഈ രംഗത്ത് വരുന്ന ആളുകൾ പതുക്കെ പതുക്കെ വലിയ ക്രൈസിസിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. ഇനി നിർമ്മാതാക്കളായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ താരങ്ങളുമായിട്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലുമാണ്. അതും പറയണമല്ലോ പറയുമ്പോൾ. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാറിയപ്പോൾ ഇത് എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിട്ട് അവർ കണ്ടത്. പക്ഷേ ഏതൊരു രംഗത്തും നടക്കുന്ന കറക്ഷനെ പോലെ OTTക്കാർ ഈ കഴിഞ്ഞ 1 വർഷമായിട്ട് കടയങ്ങ് അടച്ചു പൂട്ടി. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമില്ല എന്ന് അവർ പറയുക മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും ഗംഭീര വിജയം നേടിയ ഒരു മലയാള സിനിമയുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഏറ്റവും ഗംഭീര വിജയം നേടിയ ഒരു മലയാള സിനിമ, വലിയ മുതൽ മുടക്കുള്ളൊരു മലയാള സിനിമ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓഫർ ചെയ്തത് വെറും 8 കോടി രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 1/3 ഇത് താന്നിരിക്കുകയാണ്. 4/1 അത് താന്നിരിക്കുകയാണ്. 25 അല്ലേ, അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം, 4/1 3/1 ആയിട്ട് ഇത് താന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും കോവിഡ് ശേഷമുള്ള വളരെ വലിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഒരു സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ വേണം. ഇവിടെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് സർക്കാർ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ഒരു റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. സർക്കാർ വേറൊന്നും ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ചെയ്തു തരില്ല, പക്ഷേ ഞങ്ങളൊരു റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി കൊണ്ടുവരും, എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായിട്ട് വേണ്ടത് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടാവണം, ഒരു സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടാവണം, സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്യപ്പെടണം. ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ കണക്കുകളും വളരെ സുതാര്യമാവണം. ഈ 100 കോടി 200 കോടി കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ വെളിയിലേക്ക് വരണം. കാരണം ഇപ്പോൾ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വെളിയിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള പോലീസുകാരുടെ എൻക്വയറിയിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തന്നെ 100 കോടി കളക്ഷനുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻകം ടാക്സിൽ പോയാൽ അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ 100 കോടി രൂപ കളക്ഷനുള്ളവരാണ്. GST പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നത് 100 കോടി രൂപ കളക്ഷനുള്ളതാണ്. ഈ 100 കോടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രോസ് ഫിഗറിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഉണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു കാര്യവും കൂടി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സന്തോഷ് ശിവൻ വെളിയിലേക്ക് പോയി. ഇപ്പോൾ
സ്റ്റെഫി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളിവിടെ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സിനിമ, നമ്മുടെ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ ഹിന്ദിയിലേക്ക് പോകുന്നു, അവിടെ ഒരു മാർക്ക് വരുന്നു. ഇത് മലയാള സിനിമ എത്രയോ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഇവിടെ ഇരുന്ന സന്തോഷ് ശിവൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഛായാഗ്രഹകനാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. പ്രിയദർശൻ എത്ര സിനിമ ഹിന്ദിയിൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്ക് എന്നും നമ്മുടെ ആക്ടേഴ്സിനും അവരുടെ ടാലൻറ്റ് കൊണ്ടും അവരുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് കൊണ്ടും എന്നും നാഷണൽ ലെവലിൽ അവർക്ക് ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വളരെ വലുതാവുമ്പോൾ അത് കുറേ കൂടി അവസരം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് തുറന്ന് തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിൻ വേണം, ഒരു സുതാര്യത വേണം, ഒരു സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതൊരു വ്യവസായമെന്ന നിലയിൽ ഇതിന് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകട്ടെ എന്നോർത്തിട്ടാണ്. മാത്രമല്ല പലവിധ ചലഞ്ചസാണ് നമ്മളെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. AI പോലെയുള്ള ഒരു സംഗതി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പോലെയുള്ള ഒരു വെക്ടർ അത് അതിഗംഭീരമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരികയാണ്. അപ്പോൾ പലയിടത്തും നമുക്കിനി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സംഗീതം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ AI ഉണ്ട്, സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ AI ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡീഹ്യൂമനൈസ്ഡ് ആവുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ എലിമെൻറ്റുകൾ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയും കൂടി ആയിരിക്കും ഭാവിയിലെ സിനിമ. ഒരുപാട് പേർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വ്യവസായം കൂടിയാണ് സിനിമ എന്നുള്ളത് മലയാള ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തിലെയും ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തിലെയും തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നും കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരിക്കൽ കൂടി പാനലിസ്റ്റുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുരേഷ് കുമാറിനെ പോലുള്ളവരും കൂടി സംസാരിക്കണം. എന്നാലേ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡൈനാമിസം വരുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ലിജോയ്ക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലിജോയ്ക്ക് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് up to you. ഹലോ, ഞാനിതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറുപടി പറയാം. അതായത് ഒരു കാര്യം പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ സാമ്പത്തികമായിട്ട് അതായത് ഒരു തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം വലിയ തരത്തിൽ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് പല സിനിമകളുടെയും നമ്മളതിൻ്റെ കണക്കുകൾ ഒരിക്കലും അറിയാത്ത, ഈവൻ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളതറിയാറില്ല. അപ്പോൾ അത് വലിയ വിഷമം അതിന് പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടത്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് ഇത് ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഒരുപാട് തവണ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് ഒരു ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വർക്ക് സ്പേസ്, അതായത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആലോചിക്കുകയും ഇത്തരം തർക്കങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് പേഴ്സണലി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, അത് ഏത് രീതിയിലാണോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല, പക്ഷേ അത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വലിയ കാര്യമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ തിയേറ്ററിൽ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിലെ ഓഡിയൻസ് സിനിമ തിയേറ്റർ ഹാളിൽ, അതായത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വാച്ച് ആസ്വദിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു മീഡിയമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എത്ര, അതായത് തിയേറ്ററിനകത്ത് ഒരുമിച്ച് വന്നിരുന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് വാച്ചിങ് നടക്കേണ്ടുന്ന സിനിമകൾ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു ചെറിയ സ്പേസിലിരുന്ന് അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രൗഡ്
വലിയ ഇവൻറ്റുകൾ ആസ്വദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്രൗഡാണ്. ഉത്സവങ്ങൾ, പെരുന്നാളുകൾ, അങ്ങനത്തെ വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ആസ്വദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇവൻറ്റുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊണ്ടാടുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കേരളം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്നത് ചുരുങ്ങി ഒരു ബോക്സിനകത്തേക്കോ ഒരു റൂമിനകത്തേക്കോ ഈ ഐഡിയ മാറില്ല, അതിലൊരു തർക്കമില്ല. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ തിയേറ്റേഴ്സ് ആർ ഓൾവേസ് ഗോൺ ടു ബി എക്സിസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോൺ ടു ചേഞ്ച്. ആ ഐഡിയ ഓഫ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിരുന്ന് ഒരു കാര്യം ഒരുമിച്ച് വാച്ച് ചെയ്ത് അത് ആസ്വദിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഭവം എല്ലാ കാലത്തും ഒരു വലിയ സ്പേസിലാണ് നടക്കുകയുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ ഇപ്പോൾ ഈ AI പോലുള്ള ഒരു കാര്യം, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പറയാം. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡെക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കും, പിച്ച് ഡെക്കുകൾ. അതായത് ഒരു ഐഡിയ എളുപ്പം അതൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് പിച്ച് ചെയ്യാനോ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറുടെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതുപോലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് മുൻപിലോ ഒരു കോർപ്പറേറ്റിന് മുമ്പിലോ ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ AI യൂസേജ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രസൻറ്റേഷൻസ്. ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ്, അമേസിങ് വീഡിയോസ്, നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള വലുപ്പവും ഭംഗിയും ഫിനിഷുമുള്ള ഡെക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കും, പിച്ച് ഡെക്കുകൾ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് 1-2 സ്ഥലത്ത് നമ്മളിത് കൊണ്ട് മുന്നിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് പോയിട്ട് അതിലെ ഇമേജസോ വീഡിയോസോ ഒന്നും കാണാൻ താല്പര്യം പോലും കാണിക്കാതെ അവരത് AI വർക്ക് ചെയ്താണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ. അതായത് വളരെ കെയർഫുള്ളി, അതായത് ഹാൻഡ് മെയ്ഡായിട്ടുള്ള, ഹാൻഡ് ഡ്രോൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ചെയ്തതാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ടെക്നിക്കിനെ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാവൂ. അല്ലാതെ അത് നമുക്കൊരു വലിയ ത്രെട്ടായിട്ട് വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ഒരിക്കലും നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയോ വിഷമിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഏത് സമയത്തും ഓരോ സമയത്തും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി എല്ലാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ നമ്മുടെ മീഡിയത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കുകളായിട്ടാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ യൂസ്ഫുൾ ആക്കാം എന്നാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയത് AI പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഉണ്ണിച്ചേട്ടാ, അല്ല സന്ദീപ് 1 മിനിറ്റിൽ തീർക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു അറിയിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു അറിയിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്രൈസിസ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോഴേ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും 1 മിനിറ്റ് ഇത് കേട്ടിട്ട് നിനക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അല്ല, സൊല്യൂഷൻ ആർക്കും ഇല്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ പറയാൻ ഒരു ഇതുണ്ടാവും എന്നാണ് കരുതിയത്. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലിജോ ഒരു ടെക്നീഷ്യനാണ്, സുരേഷ് ചേട്ടനൊരു എക്സിബിറ്ററാണ്, ഉണ്ണിച്ചേട്ടനൊരു ഡയറക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസർ എക്സിബിറ്ററാണ്, സ്റ്റെഫി ഒരു ടെക്നീഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നിർമ്മാതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിർമ്മാതാവിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാതാവിൻ്റെ കൺസേൺസ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ഫ്രം സ്ക്രാച്ചാണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ മുതൽ ഈ എക്സിബിഷൻ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഒരു ഹോൾ സിനിമയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും നിർമ്മാതാവ് ഒരു ടെക്നീഷ്യനിലൂടെ ഒരു എക്സിബിറ്ററിലൂടെ കടന്നാണ് നിർമ്മാതാവ് അവസാനം എത്തുന്നത്. സോ ഇത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളിത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ 1/2 മണിക്കൂറോ 1 മണിക്കൂറോ കൊണ്ട് തീരുന്ന ചർച്ചയല്ല ഇത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ പോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, താരങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം. നമ്മൾ എപ്പോഴും സിനിമയുടെ 60% ഏറ്റവും ചെറിയ താരം പോലും 2 സിനിമ കഴിയുമ്പോൾ അവർ 1.5 കോടി രൂപയുടെ സിനിമ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രതിഫലം ഏകദേശം 50 ലക്ഷം രൂപയാക്കുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട്. അത് സിനിമയെ കാർന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബോളിവുഡാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ബോളിവുഡ് അവരുടെ താരങ്ങൾ A-ലിസ്റ്റ് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ റെമ്യൂണറേഷൻ 30% താഴെ കുറച്ച് അവർ സിനിമയുടെ നിർമ്മാണ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ അവർ കയറുകയും അത് സ്റ്റുഡിയോയുമായി ചേർന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് ക്രിയേറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം അവർ തുടങ്ങി. അവർ വീഴ്ചയിൽ നിന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
മലയാള സിനിമയും ഇതുപോലെ ടെക്നീഷ്യൻസും താരങ്ങളും വീഴ്ചയിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഞങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ സെഷൻ വളരെ അബ്രപ്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ പറ്റി. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ സൊല്യൂഷനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ചർച്ച തുടരട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു. യെസ്, കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഷോഗ മാം ടു സേ ദ കൺക്ലൂഡിംഗ് റിമാർക്സ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. കുറച്ചും കൂടി കേൾക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു നിർത്തണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഞാനും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കും ഈ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ യോജിക്കുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം എനിക്ക് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ ഓരോരുത്തരെ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സമയം ഉള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പോകാനായിട്ടില്ല, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം. വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടല്ല, അടുത്ത സെഷൻ ഗവർണർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോട്ടോകോൾസ് കാരണം 5:45 5:50 ആകുമ്പോഴേക്കും സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം ഈ ഹാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് പോയതിന് ശേഷം. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അബ്രപ്റ്റായിട്ട് നിർത്തേണ്ടി വരുന്നത്. ആർ ഡീപ്പസ്റ്റ് അപ്പോളജീസ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് സച്ച് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സെഷൻ. ഇറ്റ് വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ ടു മോർ ആൻഡ് മോർ relevant and pertinent topics, but unfortunately we have to wind it up right now. Thank you so much to all our panelists and moderators. ഒരുപാട് റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ട ഒരുപാട് റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ചർച്ച ചെയ്തു. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാർ ഒരു നെഗറ്റീവ് രീതിയിലാണ് എൻ്റെ ഇതിന് വലിയ ഇതൊന്നും റിസൾട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത്. ബട്ട് ലെറ്റ് us hope that a positive result comes out of all this. Now it is time to share our appreciation, our gratitude to our speakers. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൊമെൻറ്റോ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഗോപാലേട്ടൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. ആരായിരിക്കും? They say behind every successful man there is a woman. I will say along with Shri Gokulam Gopalan there is a lady, and that is none other than നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജലജ ചേച്ചി. അപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റിംഗ് ജലജ മാം ടു കൈൻഡ്ലി ഹാൻഡ് ഓവർ മൊമെൻറ്റോ. മാം അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൊമെൻറ്റോ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ യെസ്, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാർ തന്നെയാണ്, മിസ്റ്റർ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഹിംസെൽഫ് ഹാസ് ടേക്കൻ ദ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ടു കം ഓവർ ദർ. അപ്പോൾ ജലജ മാമിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉപഹാരം മേടിക്കാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാർ മുന്നോട്ട് വരികയാണ്. Very kind of you, Unikrishnan sir, to come over to Jalja ma'am, and thank you so much for being such a wonderful moderator, raising the right questions, getting out the right inputs from our panelists. The next person I would like to invite to hand over the memento is none other than our session chair, Ms. Sharga Sandeep, requesting Ms. Sharga Sandeep to hand over the memento to Mr. Lijo Jose. Thank you so much, Sri Lijo Jose, director, actor, producer, for being a part of the conclave discussion. Next, I request Mr. Jason Joseph, the IMA National Vice President, to kindly come forward to hand over a token of gratitude to Sri Sandeep Senan. Memento to Sri Sandeep Senan is right behind you, sir. Mr. Jason Joseph, the IMA National Vice President, handing over the memento to Mr. Sandeep Senan. Thank you so much for being a part of this discussion on cinema. Next, I request Ms. Lijisha Praveen to kindly come forward to hand over a memento to Steffi Xavier, our costume designer and director. Very proud of you, ma'am, representing the strong women in the movie industry. Here is Ms. Lijisha Praveen, we all know, daughter of Shri Gokulam Gopalan, handing over the memento. And finally, I request the IMA National Committee member, Shri C. Chandran, to kindly come on stage to hand over the memento to Mr. Suresh Shenoy, representing the exhibitors and the movie theatres of Kerala. Thank you so much, Mr. Suresh Shenoy, for being a part of the Gokulam Business Conclave. And here is Mr. C. Chandran, IMA National Committee member, handing over the memento to Mr. Suresh Shenoy. And with this, we have come to the end of this discussion on the transcending Malayalam cinema.
So thank you so much once again to the panelists and the moderator for this very, very interesting session. ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ബിസിനസ് കോൺക്ലേവ് ഡേ 1 ഓഫ് ബിസിനസ് കോൺക്ലേവ് എൻഡ് ചെയ്യാണ്. തീർന്നിട്ടില്ല, നാളെയും സെഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് just in a few moments after the security check, we will be having the concluding ceremony for day 1 of the business conclave. So requesting all our delegates to kindly step out. ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുക. സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിന് ശേഷം എല്ലാവർക്കും അകത്തേക്ക് വരാം. നമ്മുടെ കൺക്ലൂഡിംഗ് സെറമണിയിൽ the honorable governor of Goa വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ വന്ന് ഒരു closing ceremony ഉണ്ടായിരിക്കും day 1-ന്. So all delegates are requested to enter back into the venue. എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്നൊന്ന് വെന്യൂയുടെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുക. ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിനുള്ള പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. So requesting everyone to kindly vacate the hall as soon as possible. Thank you. അനിത ഇവിടെയാണ് കാലിക്കറ്റ്.
എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് Hi sir, I'm good. How are you? Thank you. Thank you. But been here from the Dear delegates, ladies and gentlemen, it is time to begin our program. So requesting everyone to kindly get inside. രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും വാതിലിൽ നിന്നും എല്ലാവർക്കും അകത്തേക്ക് കടക്കാം. രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും വാതിലിലൂടെ എല്ലാവർക്കും കയറാവുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും വാതിലിലൂടെ എല്ലാവർക്കും അകത്തേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ്. Second and third doors. You can get inside through the second and third doors.
keep your phone in silence when the function is going on. Secondly, we will be starting the function with the national anthem, ending the function with the national anthem. So requesting everyone to rise during the national anthem. And thirdly, until the event is over, nobody can leave the premises. So until the governor's function is complete, all of you are requested to be inside the venue itself. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കണവർ അവസാനം വരെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. എന്തായാലും നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മതി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോണ് സൈലന്റ് ആക്കി വെക്കുക. അതുപോലെ നാഷണൽ ആന്തത്തിന് അനൗൺസ് ചെയ്യും. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നാഷണൽ ആന്തം ഉണ്ടാവും പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം. അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും എണീക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പരിപാടി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും പുറത്തു പോകാൻ അനുവാദമില്ല. അപ്പോൾ പരിപാടി കഴിയണ വരയ്ക്കും എല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്ത് അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്.
ഇരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഗവർണർക്ക് കയറി വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ hoping that all the other dignitaries also who are supposed to be sitting on the dais come soon and give company to the two strong, lovely ladies over here. സംഘാടക സമിതിയുടെ ചെയർമാനായ ശ്രീ PV ചന്ദ്രനും സാറും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹവും വേദിയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor of Goa, Advocate P.S. Sridharan Pilla, has arrived. All our dignitaries are present on the dais. The Honorable Governor of Goa, Advocate P.S. Sridharan Pilla,
has arrived and is on stage right now. Sukruthapadam Sauhrada Sandhya is going to begin. Once the badges have been distributed to the dignitaries on the dais, we will be beginning our program. Ladies and gentlemen, let us begin the program with the national anthem, requesting everyone to please rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. You may all take your seats. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Anita, your Master of Ceremony for this program. And on behalf of the All India Malayali Association, IMA, a very warm welcome to each and every person gathered over here today. സുകൃതപദം സൗഹൃദ സന്ധ്യയിലേക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. നല്ലൊരു കയ്യടിയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സൗഹൃദ സന്ധ്യ an eve of friendship and fellowship ആരംഭിക്കാം. അപ്പോൾ we are gathered over here to celebrate 56 years of Sri Gokulam Gopalan sir's visionary leadership, his unparalleled excellence in the business world. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽക്ക് ശ്രീ ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രി സെക്ടറിലും റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസും ഫയർ സൈഡ് ചാറ്റ്സ് കീനോട്ട് സെഷൻസ് പാനൽ ഡിസ്കഷൻസ് എല്ലാം നടന്നു. ഫിനാൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി, ആർട്ട്, സോഷ്യൽ സർവീസ്, സിനിമ, സ്പോർട്സ് എന്നിങ്ങനെ പല ഇൻഡസ്ട്രി സെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുമുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി ലീഡേഴ്സ്, visionaries, innovators came over here and sat right on this stage and discussed all these relevant topics. It has been a very insightful, very knowledgeable day for us from morning till now. And now we have the honorable presence of the Governor of Goa, Advocate P. S. Sridhar Pilla, in whose presence we will be having the Sauhrada Sandhya program. So without much ado, let us move on to our program. First and foremost, I invite Architect A.K. Prashant, the President of IMA Kerala, for the welcome address. We all know he is the principal architect at Prashant and Associates, one of the pioneers in architecture with decades of experience in the field, and he holds several prestigious positions. From morning, he has been saying that he was the guru of engineer Anandamani, and he was talking about his age and all. Though in his energy and his vigor throughout this day, we have never felt that he might have many years of experience, but we have never felt it, in his demeanor. So with a lot of respect, let me invite Architect A.K. Prashant to deliver the welcome address. ഏവർക്കും എൻ്റെ കൂപ്പുകൈ. മറ്റൊരു നല്ല സായാഹ്നത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ്റെ 56 വർഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൻ്റെയും 80ാം പിറന്നാളിൻ്റെയും ആകത്തുകയായി കോഴിക്കോടെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ, മലബാർ മൊത്തം ജനങ്ങളുടെയും അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള സ്നേഹവും ആദരവും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരമൊരു ഗ്രാൻഡ് ഫങ്ഷൻ നമ്മളിവിടെ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ദിവസം
അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ്സോടുകൂടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് കാഴ്ചപ്പാടുകളോടുകൂടിയുള്ള ബിസിനസ് കോൺക്ലേവ് നടന്നു. വൈകിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുക എന്നുള്ള ആശയത്തിൻ്റെ, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇത്രയും വലിയ വ്യക്തികളുള്ള കാര്യത്തിനെ അങ്ങനെ ലഘൂകരിച്ച് കണ്ടുകൂടാ എന്നുള്ളതിനാൽ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗവർണർ, ഇന്ന് ഗോവ ഗവർണറായി നിൽക്കുന്ന ആദരണീയനായ ശ്രീധരൻ പിള്ളയുടെ ആതിഥേയ കൂട്ടായ്മയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിനാലാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാനവും കൂടി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഫോമലായിട്ടുള്ളൊരു സെഷൻ വേണ്ടി വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലെവലിൽ ഇതൊരു ചട്ടക്കൂട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം വഹിക്കുന്ന ആ വലിയ സ്ഥാനമാനം കണക്കിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഔപചാരികമായ ഒരു സായം സന്ധ്യ ഒരുക്കിയതാണ്. ഗവർണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കീഴ്വഴക്കങ്ങളിലൂടെ പോകേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരമൊരു കീഴ്വഴക്കത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില്ലറ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മളിവിടെ വിളിച്ച ഗോപാലേട്ടൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. അതിന് ഞാൻ ആദ്യമായി ഒരു മാപ്പ് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയുന്നു. അത് ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് വേണ്ടാന്ന് ഗവർണർ ഇപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും കസാല ഇട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നൊരു വിഷമം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗോവ ഗവർണർ, അവരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ഈ ആദരവ് നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് മലബാറിൻ്റെ മൊത്തമായ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് കാരണവന്മാർ ഗോപാലേട്ടൻ്റെ സൗഹൃദ വലയത്തിലുണ്ട്. അവരെ നമ്മൾ മലബാർ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊടക്കീഴിലാണ് അവരുള്ളത്. മറ്റൊരു സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ മലയാളി അസോസിയേഷൻ, ശ്രീ ഗോപാലൻ തന്നെ നേതൃത്വം നൽകി പരിപാലിച്ചു പോരുന്ന, ഇന്ന് ഇന്ത്യ മുഴുവനും പടർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഇവരുടെ കൂട്ടായ്മ, രണ്ടുപേരുടെയും കൂട്ടായ്മയിലൂടെയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു പരിപാടി നമ്മൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അധ്യക്ഷനായി ഇവിടെയുള്ളത് അതിൻ്റെ ചെയർമാനായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ PV ചന്ദ്രൻ അവറുകളാണ്. ഞാൻ അവരെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. മറ്റൊരു വിശിഷ്ടാതിഥി KK രമ എന്ന് ഔപചാരികമായി പറയുകയാണെങ്കിലും നമുക്കെല്ലാവർക്കും രമേടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഗോപാലേട്ടൻ്റെ നാട്ടുകാരിയായ MLA രമ അവർകളാണ്. അവരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കുറച്ച് പേര് വരാനെന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ പേരൊക്കെ വെട്ടിപ്പോയതിനാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്നു. എന്നാലും ശ്രീമതി രേണു നായർ, സോണൽ ഹെഡ് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരെ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വേദിയിൽ ശ്രീ രവീന്ദ്രൻ പൊയിലൂർ, അയ്മയുടെ ജീവനാഡിയായ കൊട്ടിയൂർ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ട്രസ്റ്റിയായ ശ്രീ രവീന്ദ്രൻ പൊയിലൂരിനെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ വേദിയിൽ എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നവർ എന്ന് പറയുന്ന ലൂമിനേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ ശ്രീ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ അവർകളെ പ്രത്യേകം അത് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, എന്നാലും ഞാൻ
സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ അവസാനമായി വെച്ചതല്ല, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എല്ലാവരുടെയും സെൻറ്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ അവർകളാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപാലേട്ടൻ 80 വയസ്സ്, എന്നാൽ ഏതൊരു ചെറുപ്പക്കാരനോടും കിടപിടിക്കാവുന്ന യുവത്വം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ വ്യക്തി, അത് മനസ്സിലും പ്രവൃത്തിയിലും അതേപോലെ തന്നെ കാണാം. രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് വൈകുന്നേരം വരെ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി വരെ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ, ഇപ്പം കണ്ടാൽ തോന്നുക അദ്ദേഹം രാവിലെ മുതൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് തോന്നില്ലല്ലോ. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെൻറ്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ, നമ്മളെല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുന്ന ഗോകുലം ഗോപാലനെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒരു വലിയൊരു കയ്യടിയോടുകൂടി നമുക്ക് ഇത് പറയാം. അപ്പോൾ ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ ഞാനിവിടെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്ത നടപടിക്രമത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നന്ദി. താങ്ക് യു. Thank you so much, Architect A.K. Prashant, for welcoming this August gathering, dignitaries on the dais and off the dais. അടുത്തതായി ഐശ്വര്യമായി ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ച് നമ്മുടെ സൗഹൃദ സന്ധ്യയുടെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ പോവാണ്, ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ ഓഫ് ഗോവ അഡ്വക്കേറ്റ് P.S. ശ്രീധരൻ പിള്ള അവർകളെയും അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിലുള്ള മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഭദ്രദീപം തെളിയിക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Ladies and gentlemen, it is time to light the ceremonial lamp and mark the beginning to the Sukruthapadam Sauhrada Sandhya, an eve of friendship and fellowship, celebrating the legacy of Sri Gokulam Gopalan. അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ അഡ്വക്കേറ്റ് P.S. ശ്രീധരൻ പിള്ള ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ച് നമ്മുടെ സൗഹൃദ സന്ധ്യയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഐശ്വര്യമായി പ്രാർത്ഥനയോടെ നല്ലൊരു കയ്യടിയോടെ നമുക്ക് സൗഹൃദ സന്ധ്യയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ച് നിർവഹിക്കാം. അടുത്തതായി ശ്രീ P.V. ചന്ദ്രൻ സാറാണ് ദീപം തെളിയിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ശ്രീമതി K.K. Rama is doing the honors of lighting the lamp. We have Ms. Renu Nair, the zonal head of Union Bank of India, doing the honors of lighting the lamp. സ്ത്രീകളാണ് ഐശ്വര്യമായിട്ട് ദീപം തെളിയിക്കേണ്ടത്, ഒന്നും നോക്കണ്ട റേണു മാം. ഇനി നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഗോപാലേട്ടൻ അവരുടെ കൂടെ ജലജേർത്തിനെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ് ദീപം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ലൊരു കയ്യടിയോട് കൂടിയിട്ട് ജലജ മാഡത്തിന് മുന്നിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം. ഗോപാലേട്ടന്റെ ഐശ്വര്യം അല്ലെ, നമ്മുടെ ജലജേർത്തി, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജലജ മാം. So here is Sri Gokulam Gopalan and Jalaja ma'am doing the honors of lighting the lamp. And with that, we have lit the ceremonial lamp and marked the beginning to the Sauhrada Sandhya, requesting our dignitaries to come back on stage. It is time for the presidential address. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിന് സമയമാണ്. അത് നിർവഹിക്കുന്നത് ശ്രീ P.V. ചന്ദ്രൻ, the chairman, സംഘാടക സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, he is an eminent industrialist, a newspaper management expert and social activist, and the whole-time director and managing editor of മാതൃഭൂമി. ശ്രീ P.V. ചന്ദ്രൻ അവർകളെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗോവ ഗവർണർ അഡ്വക്കേറ്റ് P.S. ശ്രീധരൻ പിള്ള, ടൂറിസം MLA നമ്മുടെ ശ്രീ K.K. Rama MLA, ശ്രീമതി രേണു നായർ, Union Bank of India, Zone Head,
മറ്റു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥിയല്ല, നമ്മുടെ ഗോകുലം ഗോപാലൻ, മറ്റു വേദിയിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഏറെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ പരിപാടി എത്താൻ സന്നദ്ധ കാണിച്ച ഗവർണർക്കും മറ്റുള്ള അതിഥികൾക്കും സംഘാടക സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. രാവിലെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ദീർഘമായ ഒരു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിന് ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല. സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള മോഹവുമായി മദ്രാസിലെത്തിയ ഗോകുലം ഗോപാലൻ ശൂന്യതയിൽ നിന്നാണ് ഒരു സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്തത്. പ്രതിമാസം ചിട്ടി ഫണ്ടിൽ നിന്നും പതുക്കെ വളർന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് അത് പടർന്നു വന്നു. ഇന്ന് രാജ്യമെങ്ങും 465 ശാഖകളുള്ള സ്ഥാനമായി ഗോകുലം ചിട്ടി ഫണ്ട്സ് മാറിയിരിക്കുന്നു. വർഷത്തിൽ 8000 കോടിയുടെ പണമിടപാടുമായി ഗോകുലം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പ് തല ഉയർത്തി നിൽക്കുകയാണ്. മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ, വൻകിട ഹോട്ടലുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സിനിമ, കായികം, മാധ്യമം തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലകളിലും ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കയ്യൊപ്പുണ്ട്. എന്ത് മോഹിച്ചിട്ടാണോ താൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മദ്രാസിലെത്തിയത്, ആ മേഖലയിലും ശ്രീ ഗോപാലൻ മറന്നില്ല. നടനായല്ല, മറിച്ച് നിർമ്മാതാവായാണ് അദ്ദേഹം സിനിമയോടുള്ള കടം വീട്ടിയത്. പഴശ്ശിരാജ, കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി എന്നീ സിനിമകൾ മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഭാഗമായിരിക്കുന്നു. തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കി മാറ്റിയ ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലന് അറിയിക്കുന്ന ആദരവ് നൽകാനാണ് ശ്രീ രവിയും ശ്രീ പ്രശാന്തും ഈ ആനന്ദമണിയും മറ്റു മുൻകൈയെടുത്ത് തീരുമാനിച്ചത്. ഈ സംഘാടക സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ പദവിയിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നു. സമൂഹത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ പ്രതിഭകളായ മഹത് വ്യക്തികളെ വിവിധ പരിപാടികൾ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു. ഇന്നും നാളെയുമായി നടക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടിയിലും നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഗോകുലം ഗോപാലൻ്റെ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒരുപാട് നന്ദി ശ്രീ ചന്ദ്രൻ സർ. പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സിൽ ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലേട്ടനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിൻ്റെയും ജേർണി വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള ആ ഒരു യാത്ര ചന്ദ്രൻ സാറുടെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ ഫോർ ദ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്. അടുത്തത് ആശംസ പ്രസംഗമാണ്. അതിനായി ആദ്യം ക്ഷണിക്കുന്നത് വടകര എന്ന കടത്തനാടിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കരുത്തുറ്റ സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം, സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്ന ജനസേവകയായി മാറാൻ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ശ്രീമതി KK രമ അവർകളെ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അതെ, ഗവർണർ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് സംസാരിക്കുക. അതെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, ഏറെ പ്രിയങ്കരനായ ചന്ദ്രേട്ടൻ, നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനും ബഹുമാന്യനുമായ ഗോവ ഗവർണർ ശ്രീ ശ്രീധരൻപിള്ള അവർകൾ, ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥിയായി നമ്മുടെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കേന്ദ്രബിന്ദുവായി നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപാലേട്ടൻ, യൂണിയൻ ബാങ്കിൻ്റെ രേണു നായർ, മറ്റ് സംഘാടകർ, രവീന്ദ്രേട്ടൻ തോട്ടത്തിലൂടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, MLA നാണുവേട്ടനുണ്ട് വടകരയിൽ നിന്ന്, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളൊക്കെ സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സംഘാടകരെ. ഏറെ സന്തോഷവും അഭിമാനവുമുള്ള ഒരു സായാഹ്നമാണ്. ഗോപാലേട്ടൻ വടകരയുടേതാണ്. അത് പറയുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേക അഭിമാനം കൂടി പങ്കുവെക്കുകയാണ്.
ഗോപാലേട്ടൻ്റെ MLA കൂടിയായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. തൻ്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ 80 വർഷം പൂർത്തിയാക്കി. പക്ഷേ ആ 80 എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയേറെ ഒരു നാടിനോടും ഒരു സമൂഹത്തിനോടും കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയ ഒരു വ്യക്തിത്വം. അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ 56 വർഷവും പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏടുകൾ ഗോപാലേട്ടൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. നിരവധി പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അവിടെയൊക്കെ മുട്ടുമടക്കാതെ തൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഗോപാലേട്ടന് സാധിച്ചിരുന്നു. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലളിതമായ ജീവിതം, ആ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹം. നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും ഏത് സമയവും ഗോപാലേട്ടനെ പോയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് വലിപ്പച്ചെറുപ്പമൊന്നും ഗോപാലേട്ടനെ സംബന്ധിച്ച് ഇല്ല. അത് നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, വടകരയിലെ ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നേരിട്ട് പോയി സംസാരിക്കാൻ, കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ, ഒരു സഹായം ചെയ്യാൻ, ചേർത്ത് നിർത്താൻ ഒക്കെ എപ്പോഴും മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ ഗോപാലേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ്. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ വടകരക്കൾക്കുമുള്ള ഒരു അഭിമാനവും. ഇത്തരം മനുഷ്യർ ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ സാധാരണയായ ആളുകളെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ, അവർക്കൊരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ അവരെ താങ്ങി നിർത്താൻ ഒരു അത്താണിയായിട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. വ്യത്യസ്തമായ വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച് അവിടെയൊക്കെ വിജയശ്രീലാളിതനായിട്ടാണ് ഗോപാലേട്ടൻ നീങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഏറ്റവും പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം യാതൊരുവിധ അഹങ്കാരങ്ങളുമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു ജാടകളില്ലാതെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു വന്ന പിന്നിട്ട വഴികളൊന്നും മറന്നു പോകാതെ, അതൊക്കെ പലപ്പോഴും പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരത്തിലൊക്കെ പഴയ കാലങ്ങളിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. അതൊന്നും മറന്നു പോകാതെ അതിനൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് അതൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇനിയും ചെയ്തു തീർക്കാൻ ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മളോടൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഗോപാലേട്ടൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സമൂഹത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും അത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെയാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട MP സുധാകരേട്ടനും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും കൂടുതലൊന്നും ദീർഘിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല. വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഈ ധന്യമായ ഈ വേളയിൽ സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ, ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷവും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഗോപാലേട്ടൻ്റെ ഇനിയുള്ള ജീവിത യാത്രയ്ക്കും ഏറ്റവും ഭംഗിയായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ. ഇനിയും ധാരാളം കാലം ആയുരാരോഗ്യത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യമായി നിറഞ്ഞു മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഗോപാലേട്ടന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ആശംസകൾക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി രമ മാം. എനിക്ക് ഏറ്റവും രസം തോന്നിയത് മാം വടകരയുടെ MLA മാത്രമല്ല ഗോപാലേട്ടൻ്റെ MLA കൂടിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആ സ്നേഹവും ആ ഒരു ആദരവും എല്ലാം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് നന്ദി താങ്കളുടെ ആശംസകൾക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട MP ശ്രീ K. സുധാകരൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓൾ ഇന്ത്യ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നും സ്വാഗതം അരുളുന്നു. ആൻഡ് വന്ന ഉടനെ തന്നെ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയുമാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഒരു 30 സെക്കൻഡ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സമയം തരികയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ആശംസ പ്രസംഗത്തിന് വിളിക്കുകയാണ്. കണ്ണൂരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ തട്ടകത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തൻ്റെ തനതായ സാന്നിധ്യം നിർണയിച്ച നേതാവ്, രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെ തൻ്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവത്തിലൂടെ സധൈര്യം നേരിട്ട കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരിൽ മുൻനിരയിലുള്ള വ്യക്തിത്വം, കണ്ണൂരിൽ നിന്നും MLAയും ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റ് അംഗമായും തുടരുന്ന KPCCയുടെ അമരക്കാരനായ ശ്രീ K. സുധാകരൻ MPയെ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. വേദിയിലെ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ ശ്രീ AK പ്രശാന്ത്, ഗവർണർ അഡ്വക്കേറ്റ് PS ശ്രീധരൻപിള്ള, PV ചന്ദ്രൻ,
വേദിയിലെ മറ്റ് ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരുണ്ട്, എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകന്മാരെ, സ്നേഹിതന്മാരെ, സഹോദരന്മാരെ, വളരെ തിരക്കേറിയ ഒരു ചുറ്റുപാടിലാണ് ഞാനിതുവരെ ഓടിയെത്തിയത്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗോകുലം ഗോപാലൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയോടുള്ള ആദരവിൻ്റെയും ബഹുമാനത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായിട്ടാണ്. ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് സക്രിയമായി നിൽക്കുന്നൊരു ദിവസങ്ങളാണിതൊക്കെ, നമുക്കറിയാം. അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സമയം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ വാക്കിൽ എൻ്റെ വാക്ക് സംസാരിക്കും. ഗോപാലേട്ടനെ അറിയാത്ത ആളുകൾ ആരും ഇവിടെയില്ല. ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. എന്നാൽ ആ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരമൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഭാവത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും വാക്കിലും നോക്കിലുമില്ല എന്നതിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം. 1968 എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെന്നൈയിൽ ഒരു ചെറിയ ചിറ്റ് ഫണ്ടായിരുന്നു, ഗോകുലം ചിറ്റ്സ് ആരംഭിച്ച് ആ ചിറ്റ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യാപിച്ച് ഒരു വലിയ വടവൃക്ഷമായി ആ പ്രസ്ഥാനം നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതിനോട് തൊട്ട് ഗോപാലേട്ടൻ ആരംഭിച്ച ബിസിനസ് മുഴുവൻ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ബിസിനസ്സാണ്. കൈവക്കാത്ത തലങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജുണ്ട്, സ്കൂളുകളുണ്ട്, പിന്നെ ഫുട്ബോൾ വരെ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ ഫുട്ബോൾ വരെ ഇപ്പം ഗോപാലേട്ടൻ്റെ കയ്യിലാണ്. ഇനിയൊരു മനുഷ്യനിങ്ങനെ ജനിക്കാനുണ്ടോ എന്നും എനിക്കറിയില്ല. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിമയും. ആരുടെ മുമ്പിലും എത്ര ചെറിയവനായാലും അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ ആദരവോടെ സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ മനസ്സുണ്ടല്ലോ, ആ മനസ്സ് അപൂർവമാണ്. അത് തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അത് ഗോപാലനോട് സാമ്യം പഠിക്കാൻ ഗോപാലനേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആരും ഇവിടെ എൻ്റെ അറിവിലില്ല. ഞാൻ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരാളിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ ഒരു ബന്ധം, ഒരു സ്നേഹം ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്നും ഒരു താങ്ങും തണലാണ് എനിക്കും. എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും എൻ്റെ പൊതുജീവിതത്തിലും ഗോപാലേട്ടൻ്റെ തണൽ വലിയ ഒരു സഹായമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ വളർച്ച കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ മനുഷ്യനോട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു മനസ്സിന് ഒരു മുറിവേൽക്കുമെന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ തിരക്കിലും ഞാൻ കടന്നു വന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപാലേട്ടൻ ഇതുപോലെ മുമ്പോട്ട് പോകണം. ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. ഇപ്പോഴും നീന്തലും വ്യായാമവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നൊരു മനുഷ്യൻ. ഏത് വയസ്സിലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ അതിലൊന്നും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. അതൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയാണ്. രാവിലത്തെ കുളിയും കുളത്തിലെ കുളിയും രാവിലത്തെ വ്യായാമവും ഒക്കെ, അതെല്ലാം കൊണ്ട് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും ഒരു ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം നോക്കുന്നു, ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കുന്നു, വ്യാവസായിക സംരംഭത്തെ പോഷിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം നോക്കുന്നു. ഇതിനെല്ലാം സമയവും ചിന്തയും സന്ദർഭവും ഒക്കെ ചിലവഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് കഴിവും പ്രാപ്തിയുള്ളവർക്കേ സാധിക്കൂ. ആ കഴിവും പ്രാപ്തിൻ്റെ ഒരു ഉടമസ്ഥനാണ് ഗോപാലേട്ടൻ എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇനി ഞങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളിൽ തട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ ആയുസ്സും അങ്ങയുടെ ആരോഗ്യവും ഇനി നീണ്ട കാലം നിലനിൽക്കട്ടെ. നാടിന് സമ്പത്താണ് നിങ്ങൾ, നാടിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് നിങ്ങൾ, നാടിൻ്റെ ഗോപാലനാണ് നിങ്ങൾ. അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയുസ്സിനും നീട്ടുകിട്ടാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ നിങ്ങളോടുള്ള ഒരു ലോയൽറ്റീൻ്റെ പുറത്ത് വന്നവരാണ്, എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ട് വന്നവരല്ല. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി. ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ നിങ്ങളെ ആദരിക്കുന്ന, ബഹുമാനിക്കുന്ന, സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ആ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഗോപാലേട്ടൻ പൂർവാധികം ധൈര്യത്തോടുകൂടി, ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഇനിയും ബിസിനസ്സിൻ്റെ വളർച്ച ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. ഒരുപാട് നന്ദി. ബഹുമാനപ്പെട്ട MP ശ്രീ സുധാകരൻ, മനസ്സിൽ നിന്നുമാണ് സുധാകരേട്ടൻ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും തിരക്കുള്ളൊരു സമയമായിട്ട് കൂടി ഇന്നിവിടെ വന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് ഗോപാലേട്ടന് എല്ലാ ആശംസകളും നൽകിയതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. അദ്ദേഹം പോവുകയാണ്. പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു സ്നേഹ സമ്മാനമുണ്ട്. സുധാകരൻ സർ ഒരു ഐമയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു സ്നേഹോപഹാരം. ഗോപാലേട്ടൻ ഒന്ന് സുധാകരൻ സാറിനൊരു
മൊമെന്റോ കൊടുക്കണം. A token of gratitude, a token of love, a token of appreciation to the Honorable MP Shri K. Sudhakaran from the hands of the very own Shri Gokulam Gopalan. Thank you so much. ഒന്നുകൂടി തിരക്കേറിയ ഈ സമയത്തിനിടയിലും ഇവിടെ വന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം, ഒരുപാട് നന്ദി. Yes, let us continue with our official program. A lot of well-wishers coming over here and wishing our dignitaries. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MP പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഗോപാലേട്ടൻ്റെ വെൽവിഷേഴ്സ് ആണ്, ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ഓഡിയൻസ് ഇവിടെ ഉള്ളതും. I think it is the limitation of the facility that has only this many people. വലിയൊരു ഇതിലും വലിയ ഹാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അടുത്ത ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നത് ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ തന്റെ സവിശേഷമായ നേതൃത്വ പാടവം തെളിയിച്ച യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സോണൽ ഹെഡ്, ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ ഉന്നത പദവി അലങ്കരിക്കുമ്പോഴും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് യൂണിയൻ ബാങ്കിനെ സാമൂഹ്യ മേഖലയിൽ കൂടി പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന ദ സോണൽ ഹെഡ് ഓഫ് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശ്രീമതി രേണു കെ നായർ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. The most respected Governor of Goa, Sridharan sir, വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഗോപാലേട്ടൻ, എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ ഗോപാലേട്ടൻ, ചന്ദ്രൻ സാറിനെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, രമ മാഡം MLA ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു വടകര, ആൻഡ് പ്രശാന്ത് ആൻഡ് രവീന്ദ്രൻ സർ, ആൻഡ് ബാക്കി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം സന്തോഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ എനിക്ക് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രസംഗം മലയാളത്തിലെ പ്രസംഗം അത്ര നന്നായിരിക്കില്ല, സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഗോപാലേട്ടനെ ഞാൻ കണ്ടത് വളരെ അടുത്താണ്. ഒരു വർഷം മുന്നേ അതൊരു പ്യുവർലി ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഗോപാലേട്ടനെ. പക്ഷേ അതിനായിട്ട് എനിക്ക് സഹായം ചെയ്തെന്ന് മംഗലാപുരത്തെ കേരള സമാജം പ്രസിഡന്റ് രാജൻ സർ ഉണ്ടോയെന്നറിയില്ല, അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. രാജൻ സാറാണ് എനിക്ക് ആ സഹായം ചെയ്തു തന്നത്. കാരണം മംഗലാപുരത്ത് ഞാൻ കുറേ വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു, അതിന് മുന്നേ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കേരള സമാജം, KNSS, വിശ്വകർമ്മ സമാജം എല്ലാവരുമായിട്ടൊരു നല്ലൊരു ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി പോവുമായിരുന്നു യൂണിയൻ ബാങ്ക്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ രാജൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഗോപാലേട്ടനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരണം. ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ട് നോക്കി അവസാനം ഈ കഴിഞ്ഞ ഓണം പ്രോഗ്രാമിന് ഗോപാലേട്ടൻ അവിടെ എത്തി മംഗലാപുരത്ത്. ഒരു രാവിലെ തൊട്ട് ഉച്ച വരെ വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഗോപാലേട്ടൻ. ഞാനും വളരെയധികം എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി. കാരണം ഇത്രയും ഒരു വലിയൊരു ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉടമ ഒരു തിരക്കും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ ആ പ്രോഗ്രാം കണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു, കേരള സമാജത്തിൻ്റെ ഓണം പ്രോഗ്രാം. അതിനുശേഷം ഗോപാലേട്ടൻ നമ്മളുടെ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ്റെ MD ശ്രീമതി മണിമേഖല മാഡത്തിനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കാണാമെന്ന് സമ്മതിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സർ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് യൂണിയൻ ബാങ്കിൻ്റെ കൂടെ MDയെ കാണാൻ വന്നതിനും നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഓണസദ്യ തന്നതിനും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് സർ. ശ്രീ MT രമേശ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പറയട്ടെ, സംസാരിക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഗോപാലേട്ടൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്ററി വായിച്ചപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് വടകരയിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ കയറി ചെന്നൈയിലെത്തിയിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു സാമ്രാജ്യം ഏറ്റുപടിച്ച് വലുതാക്കിക്കൊണ്ടെന്ന്. ഐ തിങ്ക് ഹി ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് വിഷണറി ആൻഡ് ലീഡർ, ബിസിനസ് entrepreneur, and what more I can say, he is an example for the business, that too established in Kerala. You can't believe, because normally we all will believe that Kerala there will not there won't be any business entrepreneur, there won't be any business people will survive in Kerala, but Gopalayatan is an example for that.
So it's an amazing journey. Your journey is really amazing. So everyone, every youngsters will learn from your journey, because you started with zero and now you entered in I think more than 20,000 crores of assets. So it's a good thing. And for on behalf of Union Bank of India and on behalf of my MD and CEO, Mani Meghala Madam, I wish you all the best, sir, because she couldn't come for this program. I wanted to convey the message to you, sir. Thank you, and start a business partnership with Union Bank of India. Thank you, sir. Renu ma'am, kindly be on stage. അപ്പോൾ ആശംസ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. യൂണിയൻ ബാങ്കിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വെഞ്ചർ തുടങ്ങാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എനിവേസ്, Renu ma'am over here has a token of love to gift to Sri Gokulam Gopalan. So on behalf of the Union Bank of India, here is Renu ma'am, the Yes, on behalf of Union Bank of India, here is Srimati Renu K. Nair handing a memento, beautiful memento to Sri Gokulam Gopalan. Thank you so much, Renu ma'am, for giving that token of love to our beloved chairman of Gokulam Group of Companies. Oh, there is one more gift. Oh, Pannada Anikigayana. As a token of honor, adorning a Pannada and a lovely gift as well. Showering lots of love. Union Bank of India is showering lots of love to Sri Gokulam Gopalan. Oh, a lovely fruit basket also. Thank you so much, Renu ma'am. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി Renu ma'am, thank you so much for your felicitations. And now it is time for the next personality to deliver his felicitations. നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോടിൻ്റെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ തൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കുന്ന BJP സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ശ്രീ MT രമേശ് അവർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്വാഗത വെൽക്കം കയ്യും കൂടി കൊടുക്കാം. We can give a applause of welcome because he's just joined us over here. ബഹുമാന്യായ ശ്രീ ഗോവ ഗവർണർ ശ്രീധരൻപിള്ള സാർ, ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ബഹുമാന്യായ ശ്രീ ഗോപാലട്ടൻ, ഈ വേദിയിൽ ഉപേക്ഷിതരായ ബഹുമാന്യരായ വ്യക്തികളെ, സദസ്സിലെ ബഹുമാന്യരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഗോപാലട്ടൻ എൻ്റെ നാട്ടുകാരനാണ്. വടകരയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഭാരതം മുഴുവൻ പടർന്നു പന്തലിച്ച് മലയാളികളുടെ മുഴുവൻ അഭിമാനമായി മാറിയിട്ടുള്ള ശ്രീ ഗോപാലേട്ടനെ കോഴിക്കോട് നഗരം ഇങ്ങനെ വിപുലമായി ആദരിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം വൈകിപ്പോയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ ആ ഒരു വൈകലിന് പരിഹാരം എന്നോണം നിരക്കാണ് മുഴുവൻ മലയാളികൾക്കും വേണ്ടി കോഴിക്കോട് നഗരം ഇന്നും നാളെയുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നത്. ദീർഘമായിട്ടൊന്നും പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മലയാളികൾ ധാരാളം പേർ ഇതേപോലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രശസ്തി സമ്പാദിച്ച് അത്യധ്വാനം ചെയ്ത് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും കേരളം വിട്ട് കേരളത്തിന് പുറത്ത് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തെ മറന്നു പോകുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും. പക്ഷേ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് സാമ്രാജ്യം വ്യാപിക്കുമ്പോഴും മലയാളത്തെ ഓർക്കാൻ തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളത്, കേരളത്തെ ഓർക്കാൻ തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ മലയാളത്തെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് നടന്നു നീങ്ങിയിട്ടുള്ള അപൂർവം ആളുകളിൽ നമുക്ക് അഗ്രേസരനായി നിർത്താൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി തന്നെയാണ് ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലട്ടൻ. കേരളത്തിനും മലയാളത്തിനും എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഈ ഒരു മലയാളി ടച്ച് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിത വഴിയിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ, കൂടെയുള്ളവരെ കൂടി ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്
എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. ഒരുപാട് നന്ദി ശ്രീ രമേശ്. ഇവിടെ ആശംസകൾ പറയണ എല്ലാവരും ഗോപാലേട്ടന് ഓരോരോ പേരുകൾ കൊടുക്കുകയാണ്. മലയാളത്തിന് ഓർക്കുന്ന വ്യക്തി, പീപ്പിൾസ് പേഴ്സൺ, ദ മോസ്റ്റ് ഹംബിൾ പേഴ്സൺ, അങ്ങനെ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ എത്ര പേരുകളാണല്ലേ. വളരെ രസമുണ്ട് കേൾക്കാൻ. ഇനിയൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. Officially the next program is the inaugural address of our Honorable Governor, but right before that we have a very important thing to do over here, and that is the handing over of a check as a part of the social project of the IMA നാഷണൽ വിമൻസ് വിങ്. അപ്പോൾ ഐമയുടെ ദേശീയ വനിതാ വിഭാഗം പ്രോജക്റ്റ് ലോഞ്ചാണ് അടുത്തതായിട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. വിലങ്ങാട് ഉരുൾപൊട്ടലിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് ഒരു ചെക്ക് കൈമാറാൻ പോവുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കുള്ള പഠന സഹായമാണ് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ ചെക്ക് കൈമാറാനായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ശ്രീമതി രമ മാമിനെ മുന്നോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ചെക്ക് മേടിക്കുന്നതിനായിട്ട് മിസ്റ്റർ മനോജ് കുമാർ representing ഐമ. അദ്ദേഹം വിലങ്ങാട് പ്രദേശത്തെ ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റിംഗ് മിസ്റ്റർ മനോജ് കുമാർ ടു റിസീവ് ദ ചെക്ക് ഫ്രം our honorable MLA ശ്രീമതി KK Rama. A very noble gesture from the side of the IMA National Women's Wing. Thank you, Rama ma'am, for handing over the check. And now, ladies and gentlemen, it is time for the most important part of our inaugural function, the inaugural address by the Honorable Governor of Goa, Advocate P.S. Sridharan Pilla. കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ നിയമരംഗത്തെ പ്രഗത്ഭനായ വ്യക്തിത്വം. 2019 മുതൽ 2021 വരെ മിസോറാം ഗവർണറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. നിലവിൽ ഗോവ ഗവർണർ പദവി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ വെൺമണി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ജനനം. പക്ഷെ കോഴിക്കോടായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജിലാണ് നിന്നുമാണ് നിയമത്തിൻ്റെ ബിരുദം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഹി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ലാൻഡ് ഓഫ് കോഴിക്കോട് ഓൾസോ. സുപ്രധാനമായ പല കേസുകളിലും അഭിഭാഷകൻ എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ നിയമ പണ്ഡിത്വം തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. കവിതകൾ, ലേഖനങ്ങൾ എന്നീ മേഖലകളിലായി നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചു. സോ വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് റെസ്പെക്ട് and gratitude, let us invite the Honorable Governor of Goa, Advocate P.S. Sridharan Pilla, to deliver the inaugural address. ടൈമുണ്ട്. ധന്യമായ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ബഹുമാനായ PV ചന്ദ്രേട്ടൻ, ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആളുകൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മലയാളി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അപൂർവം ഉത്തരങ്ങളിൽ ഒന്നായ നമ്മുടെ അതിഥി ഗോപാലേട്ടൻ. പ്രശാന്ത് എൻ്റെ ആത്മസുഹൃത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ റെജി മാത്യു, സജി തോമസ്, നമ്മുടെ ബഹുമാന്യായ MLA ശ്രീമതി KK രമ, എനിക്കേറെ പ്രിയങ്കരനായ MD രമേശ്, ശ്രീമതി രേണു നായർ, സോണൽ ഹെഡ് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ശ്രീ രവീന്ദ്രൻ, മറ്റു വേദിയിലും സദസ്സിലുമായി സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എത്ര സമയം സംസാരിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം എന്നോട് രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് സാറാണ് ലാസ്റ്റ്, അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ സമയം എടുത്തോളൂ എന്നാണ്. ഏതായാലും ഞാനതിന് മുതിരുന്നില്ല. ഇവിടെ കൊടുത്ത ഞാൻ എങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും എൻ്റെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും സമയം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് എടുത്ത് അധിക സമയം ഞാൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഗോപാലേട്ടനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ നല്ല വാക്കുകളോട് ഞാൻ 100% ഞാനും യോജിക്കുകയാണ്. ഇനി അത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം,
നമ്മുടെ ഈ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നും വടകര കോഴിക്കോട് ജില്ല, അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിലെത്തി, അന്ന് മദ്രാസിലെത്തി. അതിനുശേഷം തൻ്റേതായ ഒരു പന്താവിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര, ആ ജൈത്രയാത്ര ഇന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുണ്ട്, എല്ലാ മേഖലകളിലുമുണ്ട്. ഇത് ഒരുപക്ഷെ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയാൽ ഗോപാലവേട്ടൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ്. സാമ്പത്തിക സാമ്രാജ്യം നേടിയെടുത്തത് അതിനെ ഏറ്റവും ഔന്നത്യത്തിൽ ഒരു വലിയ നേട്ടമായി കണ്ടുകൊണ്ടല്ല, അത് നേട്ടം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കോളേജ് കാലഘട്ടം മുതൽ അദ്ദേഹം പഠിച്ച മടപ്പള്ളി കോളേജിൽ അദ്ദേഹം കലാകാരനായിരുന്നു, അഭിനയിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിലേക്ക് 56 കൊല്ലം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ മേഖലയിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഓരോന്നോരോന്നായി എടുത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് വിലയിരുത്തിയാൽ സമസ്ത മേഖലകളിലും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ മേഖലകളെയും സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് അവയിലെല്ലാം വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ ഗോപാലേട്ടൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാല് പിന്നോട്ടെടുക്കേണ്ടി വന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സാധനാപാഠമാകേണ്ട ഒരാളായി ഞാൻ കാണുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താനാണ്. ഏർപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കർമ്മ മേഖലകളിൽ കർമ്മകൗശലം കൊണ്ടും എല്ലാം ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങളെ ഏകോപിച്ചുകൊണ്ട് ആ നിലയിൽ എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പണിക്കർ വിടുത്തി, ഞാൻ അവിടെയായിരുന്നു, ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഈ വേദി ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ ആളുകളെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദം ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ മറ്റാർക്കായി സാധിക്കുക? സമസ്ത മേഖല, രാഷ്ട്രീയ രാജനൈതിക രംഗം, കലാരംഗം, സാഹിത്യരംഗം, ബിസിനസ്സിൻ്റെ മേഖല, എല്ലാ മേഖലകളിൽപ്പെട്ടവരെയും അതും രാജ്യമാസരമുള്ളവരെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കോഴിക്കോടിൻ്റെ മണ്ണിൽ, ഈ നഗരത്തിൽ, ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ഈ നഗരത്തിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. അവിടെയാണൊരു മനുഷ്യൻ്റെ വിജയം, വിജയഗാഥ അവിടെയാണ്. ദീപക് എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ദീപകിൻ്റെ ചാനൽ ഇപ്പം 1ാം സ്ഥാനത്താണ് എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, ഞാൻ കേരളത്തിലുള്ള ആളല്ല. മാത്രമല്ല മറ്റൊരു മത്സരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചാനലിൻ്റെ MDയും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനൊക്കെ കടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഇപ്പം അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല, ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ ഉൾപ്പെടെ നോക്കുമ്പം, ഞാൻ ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പങ്കെടുത്തൊരു പരിപാടി, നമ്മുടെ ഒരാഴ്ചക്കാലം നിൽക്കുന്ന സാഹിത്യ സദസ്സായിരുന്നു വയലാറിൻ്റെ പേരിൽ. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ചാനൽ നടത്തുന്ന എന്തായാലും പറയുക ടോപ്പ് സിംഗർ, ഇപ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് സിംഗറിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ 6 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ, 7 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ, 12 വയസ്സോ 14 വയസ്സോ താഴെയുള്ളതാണ്. ഈ കുട്ടികളെല്ലാം പാടുന്ന പാട്ട് അവർ പഠിച്ചു വന്ന്, 6 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് അതിന് അർത്ഥം അറിയില്ലെങ്കിലും എങ്ങനെയൊക്കെയോ പഠിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ആ വൈകാരികതകൾ മുഴുവൻ ഒപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ട്, പാട്ട് മാത്രമല്ല അവിടെ ആ പെർഫോമൻസാണ്. ആ പെർഫോമൻസിലേക്ക് പോകുന്ന പാട്ടുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ 30 കൊല്ലം, 40 കൊല്ലം, 50 കൊല്ലം, 60 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള മലയാളത്തിൻ്റെ പാട്ടുകളാണ്. അത് വയലാറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പി ഭാസ്കരൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കുറുപ്പ് സാറിൻ്റെയും തമ്പി സാറിൻ്റെയും ഒക്കെ 3-4 ആളുകളുടെ പാട്ടുകളാണ്. ഇതൊരു റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ 3-4 കൊല്ലങ്ങളായി അടിച്ചു തകർത്ത് നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പാട്ടുകൾ ഈ കുട്ടികൾ ആരും അത് പാടുന്നില്ല? അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ്, ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെയുള്ള മസ്തിഷ്കം, അത് ഗോപാലേട്ടൻ്റെ പങ്കതിൽ കുറച്ച് കാണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ മേഖലകളും നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കോളൂ. അവിടെയാണ് ഈ നാടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ. അതാണ് ഒരു വ്യക്തി കുറേയധികം പണമുണ്ടാക്കി കോടീശ്വരനും ശതകോടീശ്വരനും ഒക്കെ മാറിയാൽ ശരിയാണ്, സമൂഹത്തിന് ഗുണമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ മഹത്വം,
മനസ്സിൻ്റെ മഹത്വമാണ്. ആ മനസ്സിൻ്റെ മഹത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരാളുടെ മേലും കുതിര കയറാനോ തൻ്റെ ധനാഢ്യത്വത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഭാരം അവരിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനോ ശ്രമിക്കാതെ എല്ലാവരുമായും നല്ല ബന്ധത്തിൽ പോകാനും എല്ലാത്തിനും പ്രോത്സാഹനം കഴിയുന്നത്ര കൊടുക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ പാതയിലാണ്. ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ട്, ദൈവം മാനവരാശിക്കുമേൽ 2 കൊല്ലക്കാലം അടിച്ചേൽപ്പിച്ച മഹാദുരന്തം കോവിഡ്, എത്ര ആളുകളുടെ ജീവൻ പോയി. അതൊരു തലം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു തലം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഇതൊരു വ്യൂ ആണ്, എന്നോട് യോജിക്കണമെന്നില്ല. ക്വാറൻറ്റൈൻ വീട്ടിനുള്ളിലെ ഒട്ടേറെ നല്ല ബിസിനസ് രംഗത്തുള്ള ആളുകളെല്ലാം, ഇന്ത്യയിലെ ആളുകളെല്ലാം അവർ ഓടി നടന്ന് ഓരോ കൊല്ലവും അവരുടെ ബിസിനസ് വ്യാപിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് കോടികളാ 100 കോടി 200 ആക്കണം 300 ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇടിത്തീ പോലെ നിബന്ധിച്ച ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വീട്ടിനുള്ള അങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ, എൻ്റെ ഒരു പഠനത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരതയിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ, ആ ഏർപ്പെടുന്ന മേഖലയെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച് നെട്ടോട്ടം നടത്തി അത് ജയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ, ബിസിനസ് ആ രംഗത്തെ പ്രഗത്ഭന്മാരായ ആളുകൾ, അവർക്ക് മസ്തിഷ്കമുണ്ട്. അവരുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ്, ചിന്തയുടെ ഫലമാണ് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വളർച്ച. പക്ഷേ ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് പല മേഖലകളിലേക്കായിട്ട് വ്യാപിച്ചു. ആ വ്യാപിച്ചതിൻ്റെ വിപുലീകരിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും അതിശീഘ്രഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയുള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായി ഇന്ത്യ മാറാനിടയായതെന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് 12 വയസ്സിനും 25 വയസ്സിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഒരു മാനബിന്ദുവായി എടുത്താൽ, അടിസ്ഥാനമായി എടുത്താൽ, എ പാർട്ടിയോ ബി പാർട്ടിയോ സി പാർട്ടിയോ ആരധികാരത്തിൽ വന്നാലും ഇന്ത്യയുടെ ഈ മുന്നേറ്റത്തെ തടയാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. 5ാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി എന്ന് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ലേ? എൻ്റെ അഭിപ്രായം 4ാമതായി. 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ 4 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ 3ാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തി ആകുന്നു. ടാർഗറ്റിൽ 20. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാനവരാശിക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വളർച്ചയാണ്. രമയുടെ അഭിപ്രായം ഒരുപക്ഷെ ഇതിന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. കാരണം ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഞാനുമൊക്കെ സമാന്തര രേഖകളെ പുലമുന്ന ആശയങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ലോകത്തിൻ്റെ ഗതിവിഗതികൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് മേഖലകളിൽ മാഗ്നറ്റുകളെ അവരെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരായാലും പ്രതികൂലിക്കുന്നവരായാലും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഗോപാലേട്ടൻ്റെ അദ്ദേഹം ഏർപ്പെട്ട മേഖലകൾ ഓരോന്നോരോന്നെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു. ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 3-4 കൊല്ലം അദ്ദേഹവും അത് ആലോചിച്ചിട്ട് എത്ര പുതിയ മേഖലകൾ, സിനിമയായാലും കലയായാലും, എന്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ക് വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാസികയായാലും, ഇതെല്ലാം ഞാൻ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് സമഗ്രതയിലേക്ക് ഒരു രാജ്യം എത്തുകയാണ്. ചൈന ശീഘ്രഗതിയിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉള്ള രാജ്യം ഇപ്പം 4ാമത്തെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. വൈ? ജനാധിപത്യമുള്ള രാജ്യം വേണം ഇന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക്. ലോകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നാളെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന രാജ്യത്തെ നീതി വ്യവസ്ഥ അത് നിഷ്പക്ഷമല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിനെയും ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെയും പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി നീതിക്ക് വേണ്ടി പൊരുതാൻ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ജനാധിപത്യം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വേറെ ചില രാജ്യങ്ങൾ, ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞ ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, ഒരാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ അതിനെന്ത് ഗ്യാരണ്ടിയാണ്? ആൾ ചിലപ്പോൾ കാണുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക, അവിടെ എല്ലാത്തിനും പോയി. അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിഷ്പക്ഷമായി പുറം ലോകത്തിനോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചൊന്നും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ലോകത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു ഘടകമായി മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സുവർണാവസരമായി, പണ്ട് സുവർണാവസരം പറഞ്ഞാൽ കേസിൽ പ്രതിയായ ആളാണ് രമേശ് ഇരിച്ചോട്ട്. അപ്പം ആ സുവർണ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയായി അത് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഗോപാലട്ടന്മാരെയും അതുപോലുള്ള ആളുകളെയും എല്ലാം ഈ നാടിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടിയായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യ ബിസിനസ് മേഖലകളുടെ സാമ്രാജ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, അതിലേക്കുള്ള വളർച്ചയോടൊപ്പം ഒരു നാടിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവാണ്.
അത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് കാണുന്നതിനെയും അത് രമേശൊക്കെ എം ഡി രമേശ് പറയുന്ന അഭിപ്രായത്തോടൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾ പറയുന്ന അഭിപ്രായത്തോടൊന്നും അല്ല രവീന്ദ്രൻ MLA പറയുന്നു, രമ പറയുന്ന അഭിപ്രായത്തോടെ വ്യത്യസ്തതയുണ്ട്. അത് ജനാധിപത്യമാണ്, റൈറ്റ് ടു ഡിഫർ. ജനാധിപത്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അപ്പുറത്ത് യാഥാർത്ഥ്യമായി ഇത് മാറുമ്പോൾ ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവായി ഞാൻ കാണുകയാണ്. 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു 1600-ൽ. അന്ന് തന്നെ ഒതല്ലോയിലും 2 ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ നാടകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു, ഒരു ഈസ്റ്റ് കൺട്രി, സമൃദ്ധിയുടെ പര്യായമെന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തെപ്പറ്റി നമ്മളാരും പഠിച്ചില്ല, നമ്മളാരും ചിന്തിച്ചില്ല. എത്ര കാര്യങ്ങൾ എണ്ണി പറയാനുള്ള അവസരമാക്കി ഞാനിതൊരു സെമിനാറാക്കി മാറ്റുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട, ഞാനൊരു മാസം മുമ്പ് അവിടെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ച ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പോയി. ന്യൂട്ടൻ്റെ തിയറി സീരീസ് നമ്മൾ എത്ര പേർക്കറിയാം? ന്യൂട്ടൻ്റെ പൈ 3.14 എന്നാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാം മാത്തമാറ്റിക്സ്. ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് കണക്കിൽ പണ്ടേ മണ്ടനാണ്, പക്ഷെ കണക്കറിയാവുന്നവർക്കറിയാമല്ലോ. ഇന്ന് അതിന് 10 ഡെസിമലുണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നാ 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ മാധവൻ അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പുതിയ തിയറിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മാധവ് ന്യൂട്ടൺ സീരീസ് എന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുക. നമ്മൾ എത്ര പേർക്കറിയാം? ബോൺസായി ഇന്ന് ചൈനയ്ക്ക് ഏറ്റവും വരുമാനം കിട്ടുന്ന, കയറ്റുമതി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. ജപ്പാൻ്റെ പേരാണ് ബോൺസായി. ഞാൻ ഗോവയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമീണൻ, വലിയ വെൽ ഡ്രസ്സൊന്നുമല്ല, അദ്ദേഹം വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു, സർ ബോൺസായി എന്ന് പറഞ്ഞ്, സാറൊക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഉദ്യാനമുണ്ടല്ലോ രാജ്ഭവനിൽ, അത് 5000 കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ മണ്ണിലുണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഞാൻ അന്തം വിട്ടുപോയി. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനൊരു പുസ്തകം എഴുതി. ഉപരാഷ്ട്രപതി വന്ന് എൻ്റെ പുസ്തകമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി. അതിന്ന് ആ പുസ്തകം, എനിക്ക് സയൻസ് അറിയാത്തൊരാളാണ്, 10ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചതിനകത്തിൽ ജനറലായിട്ട് സയൻസ് ഉണ്ട്. ബോട്ടണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങാടി വരുന്ന പച്ചമരുന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എഴുതിയ പുസ്തകം നമ്മുടെ സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജ് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലും ഉൾപ്പെടെ 3 യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഇപ്പോഴ് റിസർച്ച് സബ്ജക്റ്റായി എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൈതൃകത്വത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കണം. ഗോപാലേട്ടൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ്. പഴശ്ശിരാജയുടെ സിനിമയിൽ അങ്ങ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, കേസ് വന്ന MT വാസുദേവൻ നായരും ഇദ്ദേഹവും ഹരിഹരനും കൂടെ അവിടെ മറ്റേ ഫാമിലി നോട്ടീസ് വായിച്ച കേസ് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത കാലത്താണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ റിസർച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ആക്ഷേപണം അതാണ്, ഞങ്ങളുടെ തലക്കൽ ചന്തുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വസ്തുതയല്ല ഇത്, റിസർച്ച് ചെയ്ത് വേറൊന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കോടതിയിൽ അന്ന് മറുപടി കൊടുത്തത്, റിസർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം കലാകാരൻ്റേതാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കലയാണ്, ചരിത്രമല്ല. അതോടുകൂടിയാണ് ആ കേസ് അവസാനിച്ചത്. അപ്പം നമുക്കതിലേക്ക് പോകാം, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഗോപാലേട്ടൻ അക്കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും ജാഗ്രതയോടെ തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ കാണുവാനും അവരുടെ, നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല, അതിനെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാനുമായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഗോപാലേട്ടൻ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ, നേരത്തെ MT രമേശ് പറഞ്ഞു ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയാണെന്ന്. പക്ഷേ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന മണ്ണിനെ അദ്ദേഹം മറക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഗോപാലേട്ടൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ആ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന വടകര MLA അതാ പറഞ്ഞത്. MLAക്കാരുടെ വടകരയുടെ മാത്രമാക്കട്ടെ, നാണുവേട്ടർ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഞാൻ പറയുന്നു, കേരളത്തിൻ്റെ അല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുസ്വത്തായി വടകരയുടെ മുത്തും രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുസ്വത്തുമായി അദ്ദേഹം മാറിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാധനാപാഠമാകേണ്ട ഒരാളായി അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാനിടയായത്. തീർച്ചയായും 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് ആലോചിക്കണം. ലോക വ്യാപാരക്രമത്തിൻ്റെ 23% മുതൽ 27% വരെ കൈയാളിയ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് നമ്മൾ.
ലണ്ടനിലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 3 കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു സെമിനാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സെമിനാറിലെ വിഷയം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആഗമനം ഇന്ത്യക്ക് ഗുണകരമോ ദോഷകരമോ എന്നുള്ളതാണ്. വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച ആൾ ഒരുപാട് കാര്യം പറഞ്ഞു. അതിനെ ഞാൻ അയാളെ ഒന്നും ഗണ്ണിക്കുന്നില്ല. റെയിൽവേ കൊണ്ടുവന്നു, ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുവന്നു, ജലസേചനത്തിൻ്റെ മേഖലകളിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, നേട്ടങ്ങളുടെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒരു സായിപ്പാണ്, ആ റിസർച്ച് സ്കോളർ, ആ കോളേജിലെ ഒരു പ്രഗത്ഭനായ സായിപ്പായ കുട്ടിയാണ് അത് അവതരിപ്പിച്ചത്. അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചതും ബ്രിട്ടീഷ് വംശജനായ അവിടുത്തെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി, റിസർച്ച് സ്കോളറാണ്. ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ആദ്യത്തെ 16ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, 15ാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനം, 16ാം നൂറ്റാണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ലോക വ്യാപാരക്രമത്തിൽ അവിഭക്ത ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലാദേശ് ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ, അവിഭക്ത ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് എത്രയാണ്? 27% എന്ന് സ്ഥാപിച്ച ശേഷം അന്ന് ബ്രിട്ടൻ്റെ ലോക വ്യാപാരക്രമത്തിലെ പങ്ക് എത്രയാ? വെറും 2% എന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. 15ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അറിയപ്പെട്ട രത്നഗർഭയായ ഭാരതം, രത്നഗർഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമായി ഏറ്റവും അധികം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന, സമ്പത്തിൻ്റെ തെളിമയും അതിൻ്റേതായ വെളിച്ചവുമുള്ള ഒരു നാട്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, 47 when Britishers bid farewell to India, what was the world contribution of this country to the world? 2%. അപ്പോൾ 27% ലോക വ്യാപാരക്രമം നിയന്ത്രിച്ച ഒരു നാട് 2% എത്തിച്ചതാണ് നേട്ടമെന്ന ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ ആ ഡിസ്കഷൻ ഇന്ത്യക്ക് നേട്ടമല്ല കോട്ടമാണെന്ന് വരുത്തി വെച്ചതായി നമ്മൾ നെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോഴും അത് കുറേ പിന്നിലേക്ക് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ ഈ ശ്രമം ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് ആ രാജ്യത്തെ 100% ജനങ്ങളെയും അംഗങ്ങളാക്കിയാൽ അതിനെ ജനാധിപത്യ രാജ്യം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഡെമോക്രസി, വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസിസ്? റൈറ്റ് ടു ഡിഫർ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആശയത്തെ എതിർക്കുന്നു, ആ ആശയം വെച്ചു പുലർത്താനുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശത്തെ ഞാൻ മാനിക്കുന്നു. വോൾട്ടയറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ജീവൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്, എതിരാളിയുടെ ഈ ആശയത്തിന് വേണ്ടി. ഇതുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാം ആവർത്തിക്കുന്നു, ലോകത്തിലെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മാതൃരാജ്യമായി പോലും ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏതൻസും ഗ്രീസും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. 77 ശേഷം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എഴുത്തുമാനം അറിയാത്തവർ അവസരത്തിന് ഉയർന്നതുകൊണ്ടാണ് 77 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 10 സംസ്ഥാനങ്ങൾ, ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പഠനം നടത്തി പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയ ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവർ, എഴുത്തുമാനം അറിയാത്തവർ, അവർ അവസരത്തിന് ഉയർന്നതുകൊണ്ടാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പിൻവലിച്ചതും രാജ്യം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പാതയിൽ വന്നപ്പോൾ. അപ്പോഴാണ് വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റ് എഴുതി, ഇതാ കാട്ട് ജാതിക്കാരെ, പാമ്പിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ രാജ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ളവരാണ്. നാണുവേട്ടൻ അറിയാം, നാണുവേട്ടൻ ഞാനുമൊക്കെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു, അന്ന് ഞങ്ങളെ ഒക്കെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അവിടെ ഓഫീസിൽ പോയിട്ടാണ് എമർജൻസി, ഗംഗാധരനും വടകരയിലെ ഗംഗാധരനും നമ്മളെല്ലാം ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന അവസരങ്ങൾ എൻ്റെ സ്മൃതിപഥത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നമുക്ക് തീർച്ചയായും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. അത്തരം ശ്രമങ്ങളിൽ മസ്തിഷ്കം പണയപ്പെടുത്താതെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെ അവലോകനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ആ അത്ഭുതങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് ടാറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല, ടാറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ വിളിച്ചില്ലേ, ടാറ്റ മരിച്ചപ്പം, ജാഡി ടാറ്റ മരിച്ചപ്പം ഈ രാജ്യം ഒന്നടങ്കം ഒരാൾ പോലും എതിരായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കൊണ്ടെത്തിച്ച മഹാൻ, സിമ്പിൾ ലൈഫ്, ഒരാളുകൾ പോലും കലഹിക്കാതെ, താജ് ഹോട്ടലിലൊക്കെ ബോംബെ പോയി താമസിച്ചവർ പറയും, അന്ന് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചവർക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും പരിക്ക് പറ്റിയവർക്കും എല്ലാം ആജീവാനന്ദം അതേ ശമ്പളമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എത്ര വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട്! ആ കുടുംബത്തിൽ, തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിച്ച ദുരന്തമായി അതിനെ കാണാനുള്ള മനസ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ
ഏത് ഇസങ്ങളായാലും ഇസങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് മനുഷ്യനെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കണം. അവിടെയാണ് ഗോപാലേട്ടൻ്റെ വലിയൊരളവോളം ഗോപാലേട്ടൻ്റെ സംഭാവനകൾ ആ രംഗത്ത് നമുക്കാർക്കും വിസ്മരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുതിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, യുവാവ് അവർ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടി പറഞ്ഞല്ലോ യുവാവിനെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് വയസ്സൊന്നും ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കുക, ഇവരാരും ഈ വയസ്സ് പറയിപ്പിക്കേണ്ട ആരെ കൊണ്ട്. ഗോപാലേട്ടൻ്റെ വയസ്സ് നമ്മളാരും അറിയണ്ട. സോ അങ്ങക്ക് ഈ സാമാജിക സേവനം, വേദനിക്കുന്നവൻ്റെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ ഒരു 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 തൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൊടുക്കുന്ന ആൾ അതൊക്കെ വിപുലീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. ഇന്നിപ്പോൾ ഇതൊരു അനൗപചാരികമായ ഒത്തുകൂടലാണ്, ഒരു മനോഹരമായ സായം സന്ധ്യയാണ്. ഇവിടെ ഇൻഫോർമൽ മീറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ ഫോർമലായിട്ട് ഉള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് പോയതല്ലാതെ അവിടെ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അഭിപ്രായം പറയേണ്ടവരൊക്കെ ഇവിടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ അവസരം കൊടുക്കണമെന്ന് കൂടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി നിങ്ങളെല്ലാം അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ഭാരത്. ഒരുപാട് നന്ദി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ. ഇരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലേട്ടന് ഒരു ആദരവ് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഒരു പൊന്നാട അണിയിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അല്ലേ ഗോപാലേട്ടന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ ഒരു പൊന്നാട അണിയിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആസ് എ ടോക്കൻ, എന്നത്തെയും സൂപ്പർ സ്റ്റാർ, അതെ, ഓൾ ടൈം സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണ്. അപ്പോൾ the Honorable Governor of Goa, Advocate P.S. Sridharan Pilla, adorning a ponnada to Sri Gokulam Gopalettan. Thank you so much. ഇനി ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഒരു സ്നേഹോപഹാരമുണ്ട്. സോ ദർ ഇസ് എ മൊമെന്റോ ടു ദ Honorable Governor of Goa, Advocate P.S. Sridharan Pilla, from the very hands of Gopalettan. അപ്പോൾ ഗോപാലേട്ടൻ ഒരു മൊമെന്റോ, ഒരു സ്നേഹോപഹാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണറിനും ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരുപാട് നന്ദി. അടുത്തതായി നമുക്കിവിടെ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് വന്ന 3 വ്യക്തികളുണ്ട്. അവർക്ക് കൂടി നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും, അയ്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു സ്നേഹോപഹാരമുണ്ട്. സോ വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗിവ് മൊമെന്റോ ഫസ്റ്റ് ടു Mr. M.T. Ramesh. So requesting Gopalettan once again to kindly rise to hand over the memento to Shri M.T. Ramesh. Thank you so much, Ramesh Etta. ഈ പരിപാടിയിൽ വന്നതും നമ്മുടെ സൗഹൃദ സന്ധ്യയുടെ ഭാഗമാവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം, ഒരുപാട് നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അടുത്തതായി ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ശ്രീമതി KK രമ, അവർക്കും ഒരു മൊമെന്റോ അയ്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു സ്നേഹോപഹാരം. A memento, a token of gratitude, a token of appreciation from the very hands of Sri Gokulam Gopalan to the Honorable MLA of Vadagara, Srimati KK Rama. ഒരുപാട് നന്ദി. And of course, to the representative of the Union Bank of India, the zonal head of Union Bank of India, Srimati Renu Nair, a token of love from our side also. അപ്പോൾ ഗോപാലേട്ടൻ ഇതാ ശ്രീമതി രേണു നായറിന് ഒരു മൊമെന്റോ കൊടുക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് രേണു മാം ഫോർ ബീങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സൗഹൃദ സന്ധ്യ. സുഹൃതപഥം സൗഹൃദ സന്ധ്യ, ടങ് ട്വിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എല്ലാ പേരുകളും. സുഹൃതപഥം സൗഹൃദ സന്ധ്യ. യെസ്. So now we are coming to the end of our inaugural ceremony and to do the honors of delivering the vote of thanks. നന്ദി പ്രകടനത്തിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ശ്രീ രവീന്ദ്രൻ പൊയിലൂർ, ദ ജനറൽ കൺവീനർ, സംഘാടക സമിതിയുടെ ജനറൽ കൺവീനറായ രവീന്ദ്രേട്ടൻ, എല്ലാവരും രവിയേട്ടൻ രവിയേട്ടൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വിളിച്ച് കേട്ടത്, അദ്ദേഹത്തെ നന്ദി പ്രകടനത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അഭിനന്ദ സദസ്സിന് നമസ്കാരം. കർമ്മയാത്രയിൽ 56 വർഷം പിന്നിടുന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ അഭിമാനവും ഇന്ത്യയിലെ പ്രഗത്ഭനായ വ്യവസായിയും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപാലേട്ടന് ആദരവ് നൽകുന്ന ചടങ്ങിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസമാണിന്ന്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സുകൃതപഥം എന്ന പേരിൽ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മ ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനമായ കോഴിക്കോട് വെച്ച് ഈ വലിയ ആദരവ് നൽകുന്നത്.
5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർമ്മയാത്രയുടെ 50 വർഷം പിന്നിടുന്ന സമയത്ത് കോഴിക്കോട് ഒരു ആദരവ് നൽകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച, അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാറ്റിനും ഒരു നിമിത്തമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു പക്ഷേ 55 വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് അത് സാധ്യമായത് എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും നല്ലതായി ഓർമ്മിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ആദരവ് നൽകണമെന്ന് നമ്മൾ ഓൾ ഇന്ത്യ മലയാളി അസോസിയേഷൻ മുൻകൈയെടുത്തുകൊണ്ട് മലബാറിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപാലേട്ടനുമായി സൗഹൃദം പങ്കിടുന്ന ആളുകളെ വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോഴിക്കോടിൻ്റെ MLA ശ്രീ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ, അതുപോലെ ശ്രീ MT രമേശ്, അതുപോലെ ഡോക്ടർ K മൊയ്തു, സി ചാക്കുണ്ണി തുടങ്ങിയ കോഴിക്കോടിൻ്റെ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളെ ആയി നമ്മൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും അന്ന് ഒരു ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു ഹാളിൽ വന്നിരുന്ന് ഈ പരിപാടി എങ്ങനെ നടത്തണം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ഒരുപക്ഷെ ആ ആദ്യ ആലോചനയിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ MLA പ്രദീപ് കുമാറും ഈ കോഴിക്കോട് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർ, ഈ ഹോട്ടൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാർഡിൻ്റെ കൗൺസിലറും ശ്രീ റിനീഷ് ഇവിടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹനീയ സാന്നിധ്യം രാവിലെയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ 2 വ്യക്തികളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കേവലം ഒരു ജന്മദിന ആദരവ് മാത്രമാകരുത്, അദ്ദേഹം കൈവച്ച ബിസിനസ് മേഖലകളെക്കുറിച്ച് പുതിയ തലമുറക്കൊരു അറിവ് പകരുന്നതിനു വേണ്ടി ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ബിസിനസ് കോൺക്ലേവ് തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന ആ യോഗത്തിൽ ആദ്യമായി ഈ ഒരു ചിന്ത തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ കൗൺസിലർ ശ്രീ റിനീഷും ശ്രീ പ്രദീപ് കുമാർ മുൻ MLA-യുമാണ്. അതിനോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ MLA, മേയർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും അതിനോട് അനുകൂലമായി സംസാരിക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് ഈ ആദരവിനോടനുബന്ധിച്ചൊരു വലിയ ബിസിനസ് കോൺക്ലേവ് ഇന്ന് കാലത്ത് മുതൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബംഗാൾ ഗവർണർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി ബംഗാളിലെ കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥ കാരണം ഇന്നത്തെ പരിപാടി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോഴിക്കോടിൻ്റെ മേയർ ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി ബംഗാൾ ഗവർണറും ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വരുന്നത് ഗോപാലേട്ടന് ഒരു ആദരവ് നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം, എവിടെ തുടങ്ങണമെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി ആലോചിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പലരെയും ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒറ്റൊരു അഭിപ്രായം മാത്രമാണ്, ഗംഭീരമായി നടത്തണം, എൻ്റെ സർവ്വ പിന്തുണയും പരിപാടികൾക്കുണ്ടാകും. ഞാൻ ആമുഖമായി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, 4 ഗവർണർമാരുടെ കൺസെന്റ് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ വയനാട് ദുരന്തം കാരണം 1 മാസം കൂടി മാറ്റേണ്ടി വന്നു. ഈ പരിപാടിക്ക് 4 ഗവർണർമാരുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ അതും ഒരു നിമിത്തമായിരിക്കാം. ഗോപാലേട്ടനുമായി ഹൃദയബന്ധമുള്ള ഒരു ഗവർണറെ തന്നെ ഈ സൗഹൃദ സന്ധ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്തി എന്നുള്ളത് അത് ശ്രീധരൻപിള്ളയെ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രഗത്ഭനായ വ്യക്തിയുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഗോപാലേട്ടനോടുള്ള ഒരു ആത്മബന്ധമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഈ സൗഹൃദ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് ആരാധ്യനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗോവ ഗവർണറാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും പറയും, കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടികളിലും ഗോവ ഗവർണറുടെ നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യം കുറച്ചു കാലങ്ങളായി ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മഹാനായ വ്യക്തി, അത് മിസോറാമിലായാലും ഗോവയിലായാലും നമുക്കൊരു ഭരണഘടനാ പദവിയുള്ളൊരു ഗവർണറെ കേരളത്തിന് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു വ്യക്തി ശ്രീ ശ്രീധരൻപിള്ളയെ പോലെയുള്ള ഒരാളെ നമുക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എവിടെ എപ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്കതൊരു വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ്. ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 35 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ്, പാനൂരിനപ്പുറം പൊയിലൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. അവിടെ ഞാൻ പ്രസിഡന്റായിരിക്കുന്ന ഒരു ശ്രീനാരായണ മഠത്തിൻ്റെ 50 വർഷത്തിൻ്റെ ഉത്സവ പരിപാടിയിൽ ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗോവ ഗവർണർ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മെയിൽ അയച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട് എന്തായാലും വരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ
പാനൂരിൻ്റെ കിഴക്കൻ പ്രദേശത്ത് ഗോവ ഗവർണർ പദവിയിലിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, തലശ്ശേരിയുടെ കിഴക്കൻ ഭാഗത്ത് ഒരു ഗവർണറുടെ വാഹനവ്യൂഹം ആദ്യമായി എത്തിയ ഗ്രാമം അത് ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ വരവോടെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആ ഒരു പ്രതിബദ്ധത എനിക്കുണ്ട്. ഈ ചടങ്ങിലും ഈ സൗഹൃദ സന്ധ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം സന്മനസ് കാണിച്ചു. ഗോപാലട്ടനോടുള്ള സ്നേഹബന്ധം അതൊന്നു മാത്രമാണ്. വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച പരിപാടികൾക്കിടയിലും ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ ചടങ്ങിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ആരാധ്യനായ ഗോവ ഗവർണർ ശ്രീ ശ്രീധരൻപിള്ളക്കുള്ള അഗൈതവുമായ കൃതജ്ഞത നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ, ഈ സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ പേരിൽ കോഴിക്കോടിന് വേണ്ടി ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചത് നമുക്ക് മുഖപുര ആവശ്യമില്ലാത്ത ശ്രീ PV ചന്ദ്രൻ അവറുകളാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ചന്ദ്രേട്ടനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ശ്രീ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ MLA അതുപോലെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ പൗരപ്രധാനികളോടൊപ്പം ശ്രീ PV ചന്ദ്രേട്ടനും വന്നു. മാത്രമല്ല, ഒരുപക്ഷെ അതും ഒരു കാലത്തിൻ്റെ നിമിത്തമായിരിക്കാം. 5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ആദരവ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ ആ പരിപാടിയുടെ നേതൃത്വം, ചെയർമാൻ സ്ഥാനം അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ഇന്നില്ലാത്ത നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ശ്രീ PVG എന്ന് പറയുന്ന കോഴിക്കോടിൻ്റെ സ്വന്തം PV ഗംഗാധരേട്ടനായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ 5 വർഷക്കാലം ആ പരിപാടി നടന്നില്ല. എല്ലാ സമയങ്ങളിലും AK പ്രശാന്തരേട്ടൻ പോലെയുള്ള ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ PVG സൂചിപ്പിക്കും ആ പരിപാടി നടത്തണ്ടേ. പക്ഷേ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്കത് സാധ്യമായത്. എന്തുകൊണ്ടോ ആ ഒരു നിമിത്തമായിരിക്കാം ഈ പരിപാടിയുടെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തും ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ശ്രീ PV ചന്ദ്രേട്ടനാണ്. അദ്ദേഹം ആ ചുമതല വളരെ ഭംഗിപൂർവ്വം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മളോടൊപ്പം എല്ലാ പരിപാടികളിലും നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ഗോപാലേട്ടൻ്റെ ഒരു സഹോദരനെ പോലെയുള്ള സ്നേഹം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്വാഗത സംഘത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷം വഹിച്ച ശ്രീ PV ചന്ദ്രൻ അവർക്കുള്ള ഔപചാരികമായ നന്ദി ഞാനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. KPCCയുടെ സമാരാധ്യനായ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ K സുധാകരൻ ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കണമെന്ന് ഫോൺ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോൾ വരണം എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു, എവിടെയാണ് കാണുക എന്ന്. ഗോപാലേട്ടൻ്റെ ആദരവാണെങ്കിൽ എന്നെ നേരിൽ വന്ന് കാണണ്ട, പറയൂ, ഞാൻ ഡയറി കയ്യിലുണ്ട്, ഞാൻ എഴുതി വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ദിവസം തന്നെ ഒക്ടോബർ 25-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗോവ ഗവർണർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പരിപാടിയാണ്, എഴുതി വെച്ചു. പക്ഷേ ഇന്ന് കാലത്ത് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറച്ച് ദിവസമായി വയനാട് ഒഴിച്ചലും വയനാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടവുമാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം കഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചൽ വൈദ്യൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നോക്കട്ടെ, ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കുമെന്നു. പക്ഷേ വൈകുന്നേരമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ വന്നില്ല. ഞാൻ ഇന്ന് കൊടുത്ത ലിസ്റ്റിൽ സ്വാഗത പ്രസംഗം പറയുമ്പോൾ പ്രശാന്ത് സാർ പറഞ്ഞു, തിരുത്തലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, വെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. K സുധാകരൻ MP പേര് ഞാൻ വെട്ടി. പക്ഷേ ഈ ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോൾ K സുധാകരൻ എന്ന ആ പ്രതിപാദനനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഈ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ചടങ്ങിലേക്ക് കയറി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം ഗോപാലേട്ടനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സന്മനസ് കാണിച്ച KPCCയുടെ സമാരാധ്യനായ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ K സുധാകരൻ MPക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ശ്രീമതി KK രമ വടകരയുടെ സ്വന്തം MLA ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ. വടകരയുടെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് താൻ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം അത് വടകരയുടെ ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരമായി കണക്കാക്കി വടകരയിൽ നിന്ന് MLA നിയമസഭാ സാമാജികയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട KK രമ MLA, ഞങ്ങൾ അവരെ വിളിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവർ വിദേശത്തായിരുന്നു, ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല. PA പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 2-3 ദിവസം ബന്ധപ്പെട്ടു, പക്ഷേ KK രമ MLAയുടെ മറുപടി വരുന്നില്ല. അവരുടെ PA ഫോൺ എടുത്ത് പറയും, ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, പക്ഷേ എത്തുമോ, 25-ാം തീയതി എത്തുമോ എന്നറിയില്ല, വിദേശത്താണ്, ഗൾഫ് നാടുകളിലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറയില്ല. KK രമയുടെ പേര് ഇന്നലെ വെട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് കാലത്ത് KK രമ MLA എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട MLA വിളിക്കുന്നു ഫോണിൽ, ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു. എത്ര മണിക്കാണ് സമയം? 6 മണി, 5:45 ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുമെന്ന്. ഈ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും വടകരയുടെ സ്വന്തം MLA, ഗോപാലേട്ടൻ്റെ നാടിൻ്റെ MLA ശ്രീ KK രമ ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു. നന്ദി പ്രിയപ്പെട്ട MLAക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെയും മലബാർ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെയും പേരിൽ കോഴിക്കോടിന് വേണ്ടി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ശ്രീ MT രമേശ്
ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ സ്വാഗത സംഘം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെയും ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടു. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും ഒരു നിർദ്ദേശം മാത്രം, ഈ പരിപാടി ഗംഭീരമാക്കണം, ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുന്നതായിരിക്കും. ശ്രീ MT രമേശ് പലതവണ ഞങ്ങളുടെ സ്വാഗത സംഘവുമായി ആലോചിച്ചു, ചർച്ച ചെയ്തു. പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായി ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി. ശ്രീ MT രമേശ് BJPയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇവിടെയുണ്ട്. നന്ദി ഓൾ ഇന്ത്യ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിൽ, ഈ ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ. ശ്രീമതി രേണു K നായർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സോണൽ എന്ന് പറയുന്നത് 3 സംസ്ഥാനങ്ങളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കർണാടകം, തമിഴ്നാട്, കേരളം. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സോണൽ ഹെഡാണ്. മംഗലാപുരമാണ് ഹെഡ് ഓഫീസ്. മംഗലാപുരത്തെ ഒരു പരിപാടിയിൽ വെച്ചാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശ്രീമതി രേണു ഗോപാലേട്ടനെ കാണുന്നത്. അന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഗോപാലേട്ടൻ പറഞ്ഞു 25, 26 തീയതികളിൽ കോഴിക്കോടുണ്ട്, ഒരു ദിവസം പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഗോപാലേട്ടൻ നേരിട്ട് അവരോട് സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ പറഞ്ഞു. ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീമതി രേണു മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകൾ നേരാൻ നന്ദി. ഓൾ ഇന്ത്യ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിൽ, മലബാർ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെ പേരിൽ ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി. ഈ ചടങ്ങിന് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നന്ദി പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി പ്രസംഗം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി എത്രയോ ദിവസമായി ഇതിനു വേണ്ടി എല്ലാ തിരക്കുകളും ഒരുപക്ഷെ തൻ്റെ മിനിറ്റുകൾക്കും മണിക്കൂറുകൾക്കും വലിയ വില വരുന്ന ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റാണ്, ഇന്ത്യയിലെ പ്രഗത്ഭനായ ആർക്കിടെക്റ്റ് ശ്രീ AK പ്രശാന്ത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ മിനിറ്റുകൾക്കും വിലയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ദിവസമായി ഈ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു. രാവിലെ മുതൽ രാത്രി 12 മണിവരെയൊക്കെ ഈ പരിപാടികൾക്ക് ഈ ഹോട്ടലിലും ഒക്കെ വന്ന് നമുക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു. സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ഈ പരിപാടിയുടെ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ ശ്രീ ആർക്കിടെക്ട് AK പ്രശാന്തിന് ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ ഈ പരിപാടിയിൽ ശ്രീ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ MLA ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നാളത്തെ പരിപാടിയുടെ ആദര ചടങ്ങിൽ നമ്മുടെ സ്വപ്നനഗരിയിലെ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ MLA ആണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കൃത്യം 6 മണിക്ക് ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. ഈ ചടങ്ങിൽ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രമുഖരായ വ്യക്തികൾ പലരുമുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടർ TVയുടെ MD ഉണ്ട്. അതുപോലെ മുൻ MLA വടകരയുടെ ശ്രീ നാണുവട്ടൻ, അതുപോലെ ഓൾ ഇന്ത്യ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന നേതാക്കന്മാർ, ദേശീയ ചെയർമാൻ ശ്രീ ബാബു പണിക്കർ, നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പണിക്കർ ട്രാവൽസിൻ്റെ ഉടമ, നാഷണൽ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ബിനു ദിവാകരൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരായ വ്യക്തികളുണ്ട്. BJPയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് സജീവനുണ്ട്. റനീഷ് അടുത്ത നമ്മുടെ വീണ്ടും സംഗമിക്കുന്ന സന്ധ്യയിൽ ഉണ്ട്. എല്ലാ പ്രമുഖരായ വ്യക്തികളുടെ സാന്നിധ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമാണ് ഈ ഒരു സൗഹൃദ സന്ധ്യ. ഗോപാലേട്ടൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി കടന്നുപോയ ചെറുതും വലുതുമായ ഒരുപാട് മനുഷ്യർ, ഒരുപാട് താഴെത്തട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന, ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്ന വ്യവസായികൾ, ബിസിനസ്സുകാർ, അതുപോലെയുള്ള പലരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ യാത്രയിൽ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. വലിയ രീതിയിൽ ഗാഢമായ ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്ന, സൗഹൃദങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന പല വ്യക്തികളുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സൗഹൃദം പങ്കിടണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ആശയവുമായി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആരെയൊക്കെ ക്ഷണിക്കണം, എവിടെ നിർത്തണമെന്ന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കാരണം ഗോപാലേട്ടൻ്റെ സൗഹൃദം അത്ര വലുതാണെന്നറിയാം. എങ്കിലും ഞങ്ങൾ വളരെ വളരെ ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും ക്രീമായ സൗഹൃദം പങ്കിടുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിൽ ക്ഷണിച്ചത്. ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷം. ഓൾ ഇന്ത്യ മലയാളി അസോസിയേഷൻ, നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ ചടങ്ങ് ഗോപാലേട്ടനോടുള്ള ഒരു ബന്ധം കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാലത്ത് മുതൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ബിസിനസ് കോൺക്ലേവിൽ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരികളും അതുപോലെ സ്ത്രീകളും എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്കറിയാം ബാഡ്ജ് കുത്തി ഇതിനു വേണ്ടി ഓടിച്ചാടുന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ, ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വാഗത സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഹോട്ടലിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഒരുപക്ഷെ പല ബിസിനസ് കോൺക്ലേവിലും ഇതുപോലെയുള്ള ആദരവ് ചടങ്ങുകളിലും ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് നിരത്തുന്ന ആളുകളായിരിക്കാം പലരുമെന്ന് ഒരുപക്ഷെ ചിലരൊക്കെ അത് കരുതിയിട്ടുണ്ടാവാം. ഇവരൊക്കെ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആളുകളായിരിക്കാം. പക്ഷേ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് കാലത്ത് മുതൽ കണ്ടുവരുന്ന നൂറുകണക്കിന് വനിതകളും ചെറുപ്പക്കാരുമെല്ലാം കഴുത്തിൽ ബാഡ്ജിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്നത് സൗജന്യമായി ഗോപാലേട്ടന് വേണ്ടി ഈ സൗഹൃദ സംഗമം അതിനുവേണ്ടി
ഇതിനുവേണ്ടി മെനക്കെടാനും ഓൾ ഇന്ത്യ മലയാളി അസോസിയേഷനും മലബാർ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയും ഇത് വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അവരോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് എയ്മയുടെ പ്രവർത്തകരും അതുപോലെ എയ്മയുടെ യൂത്ത് വിങ്ങും എയ്മയുടെ വുമൻസ് വിങ്ങും അതുപോലെ ഈ മലബാറിലെ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയുമാണ് ഇതിലെല്ലാം കുറേ ദിവസങ്ങളായി ഇതിന് മെനക്കെടുന്നത്. നാളെയും വൈകുന്നേരം ഈ സ്വപ്നനഗരിയിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി രാത്രി അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഈ സംഘാടനം വളരെ ശക്തമായി ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യവും സഹകരണവും ഈ പരിപാടിക്കൊപ്പം ഉണ്ടാവണം. ഗോപാലേട്ടൻ്റെ ആദരവ് ഒരുപക്ഷെ കോഴിക്കോട് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്ര സംഭവമായി മാറ്റണം എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒരുപാട് നന്ദി രവിയേട്ട. സാധാരണ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ഒക്കെ എല്ലാവരും വളരെ ഫോർമലായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോവാ ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഇത്രയും അതിഗംഭീരമായ ഒരു നന്ദി പ്രകടനം തന്നതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി. എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ടും എല്ലാവരെയും നന്നായി അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു രവിയേട്ടന് ഇത്രയും മനോഹരമായി വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ബിഗ് താങ്ക് യു ടു യു ഓൾസോ. അദ്ദേഹത്തിനും വലിയൊരു നന്ദി പറയേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വോളണ്ടിയേഴ്സ് എല്ലാം പെയ്ഡല്ല, അവരുടെ സർവീസാണ്, അവരുടെ സ്നേഹമാണ്, അവരുടെ റെസ്പെക്റ്റാണ് ഗോപാലേട്ടൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കണ ഓരോ ആൾക്കാരും പല പല മേഖലയിലുള്ളവരാണ്. അവരെല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ടു ഷോ ദി ലവ് ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ടു ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ. ഇന്നിവിടെ 1000+ ഡെലിഗേറ്റ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ബിസിനസ് കോൺക്ലേവ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. അതിന് നമുക്ക് definitely deserves a big round of applause. നാളെ ഉച്ചവരെ ബിസിനസ് കോൺക്ലേവ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്. We have Shri Shashi Tharoor, the Honorable MP, who is going to speak, and we also have the co-founder of ISAF, Mr. Paul Thomas, who is going to have a session. അപ്പോൾ നാളെ രണ്ട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻസ് ഉണ്ട്, മിസ്റ്റർ പോൾ തോമസ് ആൻഡ് ശ്രീ ശശി തരൂറിൻ്റെ. അപ്പോൾ നാളെയും എല്ലാവരും രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തുക സെഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. നൗ വി വിൽ കൺക്ലൂഡ് ദ ഇനോഗ്രൽ സെറമണി ഓഫ് സൗഹൃദ സന്ധ്യ വിത്ത് ദ നാഷണൽ ആന്തം. റിക്വസ്റ്റിംഗ് എവറി വൺ ടു കൈൻഡ്ലി റൈസ് ഫോർ ദ നാഷണൽ ആന്തം. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you so much. With this we come to the end of the inaugural ceremony of Sauhrada Sandhya. ഔപചാരിക ചടങ്ങ് ഇതോടുകൂടി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. Thank you so much for being a part of this program.